page here of the leaderboards. We talked about a bit, Hot Jukes here. We're going to focus quite a bit on these bottom teams because if you want to initiate a comeback to be maybe in top 3, it has to happen today. Top 11, you need to start getting points on board. So right now, looking at those bottom teams, they need to start getting points on board. They have to here. But this head-to-head right now between Alpha 7 and Vampire, right? The top dogs. They are being overtaken by the competition. DRX got a chicken dinner. Xavier still getting some consistent placements in the late game. Team Spirit getting big elimination matches. And of course, MSJ and Major Pride just always at the top in terms of all elimination and placement points. Alpha 7 and Vampire were looking like the big dogs, right, Hot Jukes, going into this group. But they got competition, and it's not going to be easy to climb their way back up in the top 3. For sure, especially considering that, you know, Alpha 7 got majority of their points on day 1 in Miramar, and then yesterday we saw them go out early in Miramar, so that's going to be a little tough one here. We are going to have a whole new group of matches today, and what are the odds, Jason, that Major 100%. Pride wins Sanhok again? Oh, I don't know. No, it ain't happening again. It ain't happening. That's it. So just 2 in a row. No chance of 3. No. If you win 3 in a row, then something. The teams need to look at you and what you're doing, because like Sanhok, it's not a consistent map for any team out there. It's played only once a day. It's played generally only once a day, if even played at all, when it comes to PMSLs as well. So yeah, no. Max, I think it could happen. No, Max, I think they might get a top 3. I think they could get top 3. A win again is going to be like rough. They'll be the true kings of the jungle. But they had quick rotations, Jukes. We were talking about it yesterday, especially that second Sanhok we had so far this PMGC. They just, you teams are fighting on like the edge of circle and gatekeeping? Don't know. Comeback. তারা কিন্তু অবশ্যই চাইবেন আরো যাতে পরবর্তীতে বেটার রেজাল্ট করা যায়। এই মুহূর্তে আমরা প্লেয়ারদের সবাইকেই দেখতে পাচ্ছি, এন্ড একটু পরে ম্যাচ শুরু হলে তাদের ইন গেম পারফরম্যান্সটাও কিন্তু দেখা যাবে। এক্স্যাক্টলি, এবং সেই পারফরম্যান্সটা একদম ক্ষুরধার হতে হবে। গতকালকে যেরকমটা আমরা দেখতে পেয়েছিলাম, একদম শুরু থেকেই কিন্তু টিমসগুলো অনেক বেশি অ্যাওয়ার্ড ছিল। থার্ড পার্টির দিকে সবচেয়ে বেশি ফোকাস করা দরকার। আমরা গত দিনগুলোতে কিন্তু এই থার্ড পার্টিতে সবচেয়ে বেশি স্ট্রাগল করতে দেখতে পেয়েছি। দর্শক, আমাদের স্পন্সর হিসেবে আছে ইনফিনিক্স GT20 Pro, যেখানে আপনি 120 FPS এ PUBG ফেসবুকে মেসেজ চেক দাও, স্পেশালাইজড ফর গেমিং। অ্যান্ড সেটার লুকসের কথা যদি বলেন, আপনি 144 হার্জের রিফ্রেশ রেটের কথা যদি বলেন, তাহলে এই বাজেট রেঞ্জে দিস উইল বি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট চয়েস ফর ইউ। অবশ্যই পাশাপাশি ভিউয়ার্স যারা এই মুহূর্তে অবস্থান করছেন ইংল্যান্ডে, তারা কিন্তু চাইলে PMGC এর গ্র্যান্ড ফাইনালের টিকিট কিন্তু পারচেস করতে পারবেন। এবং স্ক্রিনে একটা কিউআর কোড দেওয়া ছিল একটু আগেই, সো সেই কিউআর কোডটা স্ক্যান করে নিয়ে আপনারা কিন্তু চলে যেতে পারবেন লাইভে, এবং আপনার নিজে থেকে টপ 16 টিমসকে কিন্তু দেখার সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি আপনাদের জন্য ইন গেমের বেশ কিছু স্কিন পাওয়ারও সুযোগ থাকছে। সো এখনই স্ক্যান করে আপনি কিন্তু চেক করে নিতে পারেন আপনার জন্য সেটা অ্যাভেলেবল কিনা। অবশ্যই স্ক্যান করবেন, চেক করে নেবেন। এই সুযোগটা কিন্তু হারানো যাবে না। যারা প্রবাসী বাংলাদেশি আছেন তারা কিন্তু অবশ্যই সুযোগটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন। দর্শক মণ্ডলী, এবং গ্র্যান্ড ফাইনালের যে ভেন্যুটা আছেন তারা ইংল্যান্ডের কিন্তু চাইলে দেখে কিনতে পারবেন, টিকিট কিনে খেলা দেখতে পারবেন, ভিডিওস পাবেন। এটা আসলে খুবই জমজমাট একটা যে আসর হতে যাচ্ছে, এটা কিন্তু আগে থেকে কিছুটা আন্দাজ করা যায়। এবং গ্র্যান্ড ফাইনালে আসলে আয়োজন অনেক বেশিই থাকে, সেখানে থিম সং থাকে, সেখানে অনেক ওপেনিং থাকে, অ্যানাউন্সমেন্টস থাকে, সেটার জন্য আমরা অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছি। তবে সেটা এখনো পর্যন্ত কিন্তু একটা লম্বা জার্নি, কারণ এখানে গ্রুপ ইয়েলোর খেলা হচ্ছে, আরো 2টো গ্রুপ আছে, তারপরে সার্ভাইভাল স্টেজ, লাস্ট চান্স, তারপরে গিয়ে আমরা ফাইনালে যাব। সো দিস উইল বি আ ভেরি লং জার্নি। সেই জার্নিতে নিশ্চয়ই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। অবশ্যই এখনো পর্যন্ত যারা আমাদের পাবজি মোবাইল ইউটিউব চ্যানেল বা ফেসবুক পেজ, ইনস্টাগ্রাম বা টিকটক এখনো পর্যন্ত যারা গিয়ে আসলে সার্চ দিয়ে ইনফরমেশনগুলো পাননি, তারা চাইলে এই কিউআর কোডটা স্ক্যান করে নিতে পারেন, এবং সেখান থেকে আপনারা কিন্তু সবগুলো চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব এবং ফলো করে রাখবেন ফর দ্য আপকামিং আপডেটস। এবং 2025 সালে আমাদের জন্য আসলে কি ইভেন্ট আসতে যাচ্ছে সেটা যদি জানতে চান, তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব কিন্তু করে রাখতে হবে। এবং পাশাপাশি আপনারা চাইলে কিন্তু PMGC এর আরো আনসিন অনেক কিন্তু ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন টিকটকে, যে ইনফরমেশনগুলো
হচ্ছে আপনারা এখন আসলে হচ্ছে ফেসবুক বা ইউটিউবে পাচ্ছেন না, সেটা কিন্তু টিকটকে আপলোড করা থাকবে। সো অবশ্যই গো অ্যান্ড চেক ইট আউট। অবশ্যই আপনারা সেই আপডেটসগুলো পেয়ে যাবেন, লেটেস্ট আপডেট। আসলে শুধুমাত্র গ্লোবাল চ্যাম্পিয়নশিপ নয়, এরপরে যে আয়োজনগুলো আছে সেগুলোর ব্যাপারেও কিন্তু বিস্তারিত আইডিয়া আপনারা পেতে চাইবেন, কারণ সামনের যে কম্পিটিটিভ সিজন সেখানে আমরা বাংলাদেশি দলগুলোকে যেতে দেখতে চাই গ্লোবাল স্টেজে। এবার আমরা খুব কাছাকাছি ছিলাম, সম্ভব ছিল, একদম অসম্ভব ছিল না, বাট হয়নি। আগামীবার যেতে হয় সেটা হোমওয়ার্ক করতে হবে, এবং সেই হোমওয়ার্ক করার জন্য যারা কম্পিটিটিভ প্লেয়ার আছেন তাদের কিন্তু এই জায়গা থেকে অ্যানালাইসিস গুলো স্টার্ট করতে হবে। মেজর প্রাইড গত 2 দিন থেকেই টপ চার্টে রয়েছে দলগুলো, কেন এমএসজে পারছে, কেন এখান থেকে টিম স্পিরিট পারছে, কেন ডিএক্স পারছে, ব্যাক টু ব্যাক চিকেন বের করে, একই দিনে চিকেন বের করে কিভাবে তারা টিকে থাকতে পারছে। একটা দল #16 এই 17-18 শেষ করবার পরে পরের আসরে তারা কামব্যাক করে পিএমজিসি পর্যন্ত চলে যায়, সেটা কিভাবে সম্ভব হচ্ছে, সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা, ডিসকাশন সবকিছু কিন্তু করবার মতো আছে। দর্শক মণ্ডলী, আজকের টিমস টু ফোকাস প্রথম ম্যাচে আমার এবং টাইম বার্নার ভাই আমরা যেটা পিক করেছি, টাইম বার্নার ভাই পিক করেছে এখান থেকে মেজর প্রাইড, যারা গত 2 দিন প্রথম ম্যাচে চিকেন নিয়েছে। এছাড়াও ডিআরএক্স আছে টিমস টু ফোকাসের ভিতরে, ডেফিনেটলি তাদেরকে ফোকাসে রাখতে হবে যেহেতু তারা কন্টিনিউসলি ভালো পারফরমেন্স করছেন। আর ভ্যাম্পায়ার এখনো সর্বোচ্চ চিকেন ডিনার পাওয়া দলগুলোর ভিতরে একটা দল, সো ডেফিনেটলি ইউ শুড ফোকাস অন দেম। তারা চিকেন পাক আর নাই পাক, তারা যে পাওয়ার মতো ক্যাপাবিলিটি রাখেন সেটা কিন্তু অবশ্যই এখান থেকে প্রমাণিত। অবশ্যই ডিআরএক্স আর ভ্যাম্পায়ারের পাশাপাশি ফিনিক্স কিন্তু পিক করেছে মিরান সেজং, যারা র্যাঙ্কিং এই মুহূর্তে প্রথমে আছে। ইনকো গেমিং ফ্রম নর্থ আমেরিকা তারা আছেন, অ্যান্ড তুর্কিশ টিম জিউস যারা গতকালকে অসাধারণ পারফরমেন্স দিয়েছেন। সো এই দলগুলোকেও কিন্তু স্যানোকে আমরা বেশ ভালো পারফর্ম করতে দেখেছি। সো লেটস সি আজকে কি তারা গতকালকের মতো সেই সেম ফ্লোটা ধরে রাখতে পারেন কিনা। ইনকো এখনো পর্যন্ত কিন্তু র্যাঙ্কিং এ যে খুব ভালো পজিশন আছে সেরকম না, তারা মিডল অফ দ্য পয়েন্টে কিন্তু ছিল। সো আরো এখান থেকে যদি ভালো কিছু ম্যাচ করতে পারেন তাহলে আমার মনে হয় দ্যাট উইল বি ইভেন বেটার। ভিউয়ার্স, এই মুহূর্তে উই আর গোয়িং টু স্টার্ট ম্যাচ নাম্বার 13, এন্ড ম্যাচ 13 এ কারা এখান থেকে চ্যালেঞ্জ জানাবেন টপ 3 দলকে। আমাদের সাথে এমএসজে, মেজর প্রাইড এন্ড টিম স্পিরিটকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবে ওরা গতকালকে সেটা আমরা জেনে যাব। এবং এই মুহূর্তে প্লেয়াররা সবাই মোটামুটি কিন্তু প্রস্তুতি নিয়ে নিচ্ছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ম্যাচ যখন শুরু হবে তখন আমরা কিন্তু আরো দেখে নেব যে কে কোথায় ড্রপ করছেন। আজকে কি আবার নতুন কোনো ড্রপ ফাইট শুরু হতে পারে কিনা এটাও কিন্তু দেখতে হবে, তার কারণ প্রথম 2 দিন সেই রকম কোনো ড্রপ ফাইট আমরা দেখতে পাইনি। মোটামুটি ম্যাচের প্রথম 5-7 মিনিট সেই রকম কোনো ফাইটিং কিন্তু ইনিশিয়েট হচ্ছিল না। দ্য কম্পিটিশন লেভেল ইজ রিয়েলি হাই। প্রথম দুটো দলের পয়েন্ট সংগ্রহ একদম ছিল, আজকে 109 পয়েন্ট তারা তুলতে গতকালকে প্লেসমেন্ট পয়েন্ট এবং কিল গত পয়েন্ট সেই জায়গা থেকে কিছুটা তাদের পার্থক্য থাকবে, বাট টোটাল পয়েন্টে কিন্তু তারা একদম সেম টু সেম। টপ 4 গানস্লিঙ্গার স্পেসিফিক্যালি স্যানকের জন্য, সেখানে টিম স্পিরিটকে আপনি উপরের দিকে দেখতে পারেন। টিম স্পিরিট খুবই ভালো পারফর্ম করছিলেন, স্পেশালি তাদের দলের ভেতরে যে কম্বিনেশনটা সেটা খুব ভালো। জিউস কিন্তু স্যানহকে খুব ভালো একটা জায়গায় ভয় দেখায় কেন কি হলো ভয় দেখাচ্ছে আসলে। মেজর প্রাইড মেজর পেইন হয়ে যাচ্ছে আসলে। গতকালকেই কিন্তু আমরা এই ডায়লগটাও দেখেছিলাম আমাদের এখানে, এবং সেখান থেকে মেজর প্রাইড ইজ বিকামিং দ্য মেজর পেইন ফর এভরি আদার টিম ইন দ্য লবি। তারা স্যানহকে যেভাবে পারফরমেন্স দিয়ে আসছেন সেটার পিছনে অনেক বড় একটা ব্যাপার কিন্তু থাকে, তাদের জোন প্রেডিক্টেবিলিটি। জোন যখন আপনি করতে পারবেন তখন আসলে অটোমেটিক্যালি ইউ গেট আ হেড স্টার্ট, এবং সেই হেড স্টার্টটাই কিন্তু আজকে দরকার জিউস স্পোর্টসেরও। তারা স্যানোকেও ভালো খেলেছেন, তারা গিয়ে কিন্তু ভালো খেলেছেন এরেঙ্গেলে, এবং এরেঙ্গেল মিরামার 2 জায়গাতেই টপ নচ পারফরমেন্স তাদের পক্ষ থেকে কিন্তু ছিল। সো লেটস সি ইফ দে ক্যান কন্টিনিউ দিস ইন দিস স্যানহক ম্যাচ অ্যাজ ওয়েল। খেলা এই মুহূর্তে শুরু হতে যাচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রুমের মধ্যে সবাই বসে আছেন আপাতত, কিছুক্ষণের মধ্যে খেলাটা কিন্তু স্টার্ট হয়ে যাবে। অন্যদিকে ডিএক্স জেভিয়ার তারা এখান থেকে কিন্তু নিজেরা আপাতত স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আলাপ আলোচনা করছেন, অ্যান্ড সো ফার দে আর দ্য হিডেন জেমস অফ দিস গ্রুপ। এখনো পর্যন্ত যদি আমরা ডিএক্স জেভিয়ারের পয়েন্ট দেখি 87 পয়েন্ট নিয়ে তারা আছেন। স্যানহকে আমরা প্রথম দিন যেখানে দেখেছিলাম তারা 12তম পজিশনে শেষ করেছিলেন, সেখানে দ্বিতীয় দিনে এসে স্যানহকে তারা কিন্তু থার্ডে শেষ করে। সো অবভিয়াসলি দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি ইম্প্যাক্টফুল স্টার্ট, এবং এই পারফরম্যান্সটা কিন্তু অবশ্যই কন্টিনিউ করতে হবে সামনে। অবশ্যই। এছাড়াও যদি টপ 4 গানস্লিঙ্গার্স এর দিক থেকে আপনি ডিএক্স এর কথা দেখেন, ডিএক্স তারা কিন্তু ওভারঅল টপ 5 এর ভেতরেই থাকছেন। টপ 3টা টার্গেট থাকবে আলটিমেটলি, সবাই যাতে ডিরেক্টলি ফাইনালে যেতে পারে। এবং গতকালকে আমরা যে কথাটা আসলে বলছিলাম যে এখান থেকে সরাসরি ফাইনালে যাওয়া যতটা সহজ তার চাইতে বেশি কঠিন হবে পরের স্টেজে গিয়ে তারপরে ফাইনালে যাওয়া। সেখানে কম্পিটিশন উইল বি রিয়েলি হাই, এবং প্রত্যেকটা টিমই কিন্তু একে অপরের এগেইনস্টে স্ট্রং পারফরমেন্স দেবে, কারণ এখানে কেউই আসলে কারোর চাইতে কমও না বেশিও না। এভরিওয়ান ইজ প্রুভেন, তারা একটা লম্বা জার্নি পার করেই তারপরে কিন্তু এসেছেন। অ্যান্ড ডে 1 এবং ডে 2 এর ভেতরে যদি একদম ডিরেক্ট ডিফারেন্স দেখেন, মিরান সেজং আপনি কিন্তু বিশাল পার্থক্য দেখতে পারবেন। এভারেজ এলিমিনেশন 4.3 থেকে 6.7 এ জাম্প করেছে, হিউজ জাম্প, দ্যাটস এ হিউজ জাম্প।
অন্যদিকে যদি ড্যামেজ দেখেন সেটা 4 ডিজিট ছুঁয়েছে, র্যাঙ্ক #7 থেকে #1 তারা ক্লাইম্ব আপ করেছেন। দিস ইজ কল্ড কামব্যাক, আলটিমেট কামব্যাক। টপ 5 এই ছিলেন না ভাই, A1 ল্যানে নাই, এটা হচ্ছে PMGC হচ্ছে প্লে করেছিল তাদের মালয়েশিয়ার এরাঙ্গেল সাথে এবং মিরামার ল্যান্ড গেম হচ্ছে। প্লেগুলো, সেখানে তারা কিন্তু চিকেন ডিনার পেয়ে যান দুইবার, এবং এই চিকেন ডিনারটার কারণেই PMSL এর ল্যান্ড খেলেছিল নেপাল। নিচ্ছে না স্যানহোকে এসো। সো লেটস সি টিম স্পিরিট আজকে তারা কেমন পারফর্ম করেন। অলরেডি আমরা নৌমিকে দেখতে পাচ্ছি, অলরেডি তিনি কিন্তু প্রুফ করেছেন নিজেকে। স্যানহোকে তার এভারেজ এলিমিনেশন 1.8, সো দলের জন্য অ্যাটলিস্ট 2টা পয়েন্ট তিনি কিন্তু বের করার চেষ্টা করছেন প্রায় প্রতি ম্যাচেই, যদিও ম্যাচই খেলা হয়েছে মাত্র 2টো স্যানহোকে। সো লেটস সি তৃতীয় ম্যাচে এসে সেই কিল ট্যালিটাকে আরো কিছুটা উপরে তোলা সম্ভব হয় কিনা। এভারেজ অ্যাসিস্টেও তিনি কিন্তু অনেক বেশি ভালো রোল প্লে করেছেন, 23% তার টিমের প্রতি কন্ট্রিবিউশন আছে। সো লেটস সি সেই কন্ট্রিবিউশনটা আরো কিছুটা বাড়িয়ে তোলা যায় কি না। অন্যদিকে আমরা এই মুহূর্তে কিন্তু রেস্ট অফ দ্য টিমসকে দেখতে পাচ্ছি। ভ্যাম্পায়ারের প্লেয়াররা আছেন, টনি কে ইজ ইন ফ্রন্ট অফ আস, এবং তার সাথে তার বাকি টিমমেটরা এই মুহূর্তে আছেন। আমরা কিন্তু এক এক পাশে একজনকে দেখতে পাচ্ছিলাম, নিউজি সাথে শোয়েবস, তারা এই মুহূর্তে আছেন সবাই একই সাথে। এই মুহূর্তে কিন্তু মোটামুটি একজন একজনকে কিছুটা চিয়ার করে রাখছেন যাতে করে ম্যাচের মধ্যে বেস্ট পসিবল একটা রেজাল্ট পুল অফ করা যায়। স্যানহক ম্যাচ, এন্ড এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এভরিওয়ান ইজ গেটিং রেডি। ডিআরএক্স গতকালকে তারা শেষ করেছিলেন চিকেন ডিনারের মাধ্যমে, সো অবশ্যই আজকে তারা শুরুটাও করতে চাইবেন একটা নতুন চিকেন ডিনার দিয়েই। একটা উইনার চিকেন ডিনার পুরো খেলার মোমেন্টামটাই বদলে দিতে পারে। তবে মেজর প্রাইড অনলি স্যানহকেই কি খালি চিকেন নেবেন? যে দুটো চিকেন আছে খালি স্যানহকেই আছে, অন্য জায়গাতে কিন্তু তারা সেই জায়গা থেকে সাকসেসটা বের করতে পারছে না। দ্যাটস আ কনসার্ন। দেখা যাক সেখানে কিভাবে তারা কাজ করেন। ম্যাচ শুরুতে খুব বেশি সময় বাকি নেই। দর্শক মণ্ডলী যারা এখনো পর্যন্ত স্ট্রিমটা শেয়ার করেন, শেয়ার করে দেবেন বন্ধুদের সাথে। আমরা সবাই মিলে এনজয় করতে চাই PMGC 2024 দেখতে চাই। গ্রুপ ইয়েলো ডে 3, আর মাত্র 12টি ম্যাচ বাকি। অবশ্যই আর মাত্র 12টা ম্যাচ কিন্তু থাকছে বাকি, এবং আমরা অলরেডি 50% এর কাজ কিন্তু শেষ করে ফেলেছি গ্রুপ ইয়েলোর জন্য। ইন দ্য মিন টাইম যারা যারা ভিউয়ার্সরা আছেন, আজকে লাইভ স্ট্রিম কোয়ালিটিজ এন্ড এভরিথিং কেমন সেটাও আমাদেরকে চাইলে আপনারা কিন্তু জানিয়ে রাখতে পারেন। আমরা গত কয়েকটা দিনে কিন্তু কিছুটা হিকাপের মধ্যে দিয়েছিলাম, বাট আজকে ইনশাল্লাহ আরো টপ নচ কোয়ালিটিতে আপনাদের সামনে কিন্তু আমরা স্ট্রিমটা প্রোভাইড করতে পারবো। এই মুহূর্তে আমরা রেস্ট অফ দ্য টিমসকেও দেখতে পাচ্ছি, মোটামুটি সবাই এই মুহূর্তে কিন্তু লবিতে চলে এসেছেন, এবং স্পন আইল্যান্ডে প্রিপারেশন ফেজ কিন্তু এই মুহূর্তে চলছে। দেখতেই পাচ্ছেন টপ 16 টিমস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড তারা কিন্তু খেলছেন আজকে। এর পরে যে বাকি দলগুলো আছে তাদের খেলাটাও কিন্তু বাকি আছে এখনো পর্যন্ত। আরো 32টা টিমের খেলা আমরা দেখব, এবং টোটালি 48টা দল মিলে তারা কিন্তু আমাদের এই PMGC তে কোয়ালিফাই করেছেন, এবং PMGC তে থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড বেস্ট টিমগুলোকেই কিন্তু সুযোগ দেওয়া হয়েছে। নেপালের সেরা দল হোরাই স্পোর্টস আজকে প্রথম ম্যাচে বাজিমাত করতে পারে কিনা এটাই এখন আমাদের দেখতে হবে। গতকালকে তারা প্যাসিভ খেলে তারপরে সাকসেসটা পেয়েছিলেন, আজকেও আবার সেম অ্যাপ্রোচে যাবেন কিনা দেখতে হবে। স্যানহক ম্যাচ একটু অনেকেই কিন্তু একটু ধরে তারপরে খেলবার চেষ্টা করেন, সেরকম চেষ্টা এখান থেকে হোরাই স্পোর্টসও করবার চেষ্টা করতেই পারে। তবে কনসিস্টেন্সিতে হোরাই স্পোর্টস অনেক বেশি স্ট্রাগল করছেন, সেই স্ট্রাগলিংটা তাদের মাথায় রেখে তারপরে কিন্তু কাজ করতে হবে। বাট হোয়াট অ্যাবাউট টুইস্টেড মাইন্ডস? কিন্তু একদমই তারা জ্বলে উঠতে পারছেন না। গতকালকে তারা 28 পয়েন্ট নিয়ে দিন শেষ করেছিলেন, সেখান থেকে উপরের দিকে যেতে হলে তাদের পরবর্তী দল হারামি ব্রো 31 পয়েন্ট ছিল। হারামি ব্রোতে রিগ আছে, নেপালি প্লেয়ার, সাউথ এশিয়ান প্লেয়ার, তিনিও আসলে খুব একটা আলফা 7 পারছেন না। যদি আপনি বলেন কিল তোলার দিক থেকে রিগের খুব এটা আমার ওয়ান অফ দ্য টপ ফেভারিট টিম আর না, যেরকম ভাবে আসলে খেলাগুলো কন্টিনিউ হয়েছে। বিটিআর অবশ্য কালকে খুব খারাপ খেলছে, অবশ্যই মাত্র 1 মিনিটের মধ্যে যে লাক্সি জাক্সির একজনের মনে বেঞ্চ করছে আজকে। আমরা কিন্তু দেখে নেব আরো প্লেয়াররা কে কোথায় গিয়ে আলটিমেটলি ড্রপ করছেন। সো ফার্স্ট ম্যাচে ভিউয়ার্স আপনারা কিন্তু চাইলে আমাদেরকে জানাতে পারেন আপনারা আলফা 7 এর জার্সি ভালো। এদিকে অলরেডি কিন্তু জাস্ট আমরা আলফা 7 এর রিভোকে দেখছিলাম। রিভো এখনো পর্যন্ত তিনি প্রস্তুত স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপের ড্রিম লাইনআপের প্লেয়ার ছিলেন তিনি, বাট এখনো পর্যন্ত সেই ড্রিম লাইক পারফরম্যান্স ডে 2 তে পুল অফ করা সম্ভব হয়নি কেন জানি না। যাই হোক 30 সেকেন্ডের মধ্যে আজকের প্রথম ম্যাচ সানহক। গত 2 দিনে সানহকে মেজর প্রাইড নিজের সেই ফুল অন সবচেয়ে ভালো করছে। দেখা যাক আজকে কে কি করে। টুইস্টেড মাইন্ডস আজকে এবং আগামী কালকে নিজেদের বেস্ট পসিবল খেলাটা দিতে না পারলে কোনোভাবেই কিন্তু আসলে পরবর্তী রাউন্ডে কোয়ালিফাই করা সম্ভব না। এই মুহূর্তে আমরা নোফিয়ার এবং বাকি টিমমেটদেরকেও দেখতে পাচ্ছি। গতকালকে তারা কিন্তু একটা চিকেন ডিনার হাসিল করেছিলেন, এন্ড টেবিলের দ্বিতীয় সারিতে থাকা দলগুলোর মধ্যে ওরা স্পোর্টসই একমাত্র দল যাদের কাছে চিকেন ডিনার ছিল। বাট একটা চিকেন ডিনার ছাড়া এরপরে যে বাকি ম্যাচগুলো এখানে তারা কিন্তু সেরকম ডিসেন্ট পারফরমেন্স করতে পারেনি, এবং স্পেসিফিক্যালি মিরামারে তাদের পারফরমেন্সটা কিন্তু অতটা বেশি টপ নচ ছিল না। তো সেই জন্য কিন্তু আজকে আরো বেটার ওয়েতে কাজ করতে হবে। দিস লাইট ম্যাচ ইজ
রিয়েলি নর্দার্ন এবং একদম এক্সট্রিম নর্দার্নও যদি বলি এটাও কিন্তু আসলে ভুল কিছু হবে না। অলরেডি প্লেয়াররা জাম্প অফ করা শুরু করে দিয়েছেন। উই ক্যান সি দি জেভিয়ার দে আর গোইং ফর দ্য জাম্প এবং কুইকেস্ট জাম্প দিয়েছেন প্যারাডাইজ রিসর্টের দিকেই হয়তোবা তারা যাবেন বলে মনে হয়। পাশাপাশি অন্যান্য দলগুলোর কার কি কেমন অবস্থা সেটাই মুহূর্তে দেখা যাক। প্যারাজিন এবং বাকিরা থাকছেন আলফা 7, ক্যাম্পং এর দিকে চলে যাচ্ছেন হোরা স্পোর্টস, মংনাই এবং সাথে ক্যাম্প ব্রাভো একেবারে কর্নার দিয়ে নিয়ে নেবেন এবং একটা টেন বড় পাক এরিয়া দিছে। কন্ট্রোল এই মুহূর্তে তাদের হাতে কিন্তু থাকছে। একটা বিগার এরিয়া কন্ট্রোল নিয়ে রাখতে পারলে পরবর্তীতে খেলাটা কিন্তু অনেক বেশি সহজ হয়ে যায়। আলফা 7 তারা চলে যাচ্ছেন তাদের নিজেদের ড্রপের দিকে। জাস্ট লুক এট টিম ওয়েট, তারা মোটামুটি একটা ডেঞ্জার জোনেই কিন্তু নামেন। তাদের সামনে পেছনে সব দিকেই অনেক অনেক এনিমি থাকবার কারণে তাদের রোটেশনটা একটু ক্রিটিক্যাল হয়ে যায়। টিম ওয়েট থেকে অ্যাট এনি কস্ট সেফ জোন অর্থাৎ অন্ততপক্ষে সার্ভাইভাল স্টেজে যাওয়ার মতো সংগ্রহটা করে রাখতে হবে। আমরা ভ্যাম্পায়ারকে দেখতে পাচ্ছি নর্দার্ন দিকে, সাদার্ন হিলটা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। ব্রিগেডট্রন খুব ভালোভাবে কিন্তু হিলের কন্ট্রোলটা নেয়। সো ভ্যাম্পায়ার তাদের কাছে ওই চান্সটা এক্সপ্লোর করবার সুযোগ নেই আগে আগে গিয়ে যে তারা হিল কন্ট্রোলটা নেবেন। ক্যাম্প আলফা জোন যদি হয় তাহলে ভ্যাম্পায়ার যেটা করতে পারে শোর সাইড থেকে যারা রোটেট করবে তাদেরকে আটকানোর চেষ্টা করতে পারে। আমরা প্রিভিয়াসলি দেখেছি ডে 1-এ ওয়াটার রোটেশন ইজ ভেরি পপুলার ইন টার্মস অফ দ্য নর্দার্ন ওয়েস্ট আইল্যান্ড সার্কেল। এখনো পর্যন্ত প্রথম সার্কেলটা ফর্ম আপ হয়নি, দেখা যাক সেরকমটা হয় কিনা। ডিএক্স তারা প্যারাডাইস রিসোর্টের সাথে সাথে বাইরের দিকটাও কিন্তু রেখে দিয়েছেন। জোন খুবই ক্রিটিক্যাল, ফাইটও শুরু হয়েছে, নাইফ করে ফিনিশ করা হলো। অবশ্যই বিটিআর হান্সশিল তিনি এই মুহূর্তে ডাউন হলেন এবং জিউস স্পোর্টস বারবার নিজের দেখে প্যাডে দেখে প্রথম একের পর এক আক্রমণ কিন্তু আক্রমণ হারামে ব্রোর জন্য এই মুহূর্তে কিন্তু একটা সুযোগ। রেঞ্জ ক্যান ডেফিনেটলি স্পট দ্য প্লেয়ার এলিমেন্ট্রিক্স, বাট এবার মেজর প্রাইড তারা কিন্তু শুরুতেই পড়ে গিয়েছেন বড়সড় একটা বিপদে। মেজর প্রাইডের দুজনের অবস্থা খুবই খারাপ। হান্সশিল ডাউন হলেন, ডার্কিন সেখান থেকে নকটা পেয়ে গেছে। আজকে জিউস স্পোর্টস শুরুতেই কিন্তু কোপ দিয়ে দিল বাকি সবাইকে। ফেরারাল হি ওয়াজ এবল টু গেট অ্যানাদার ওয়ান, আরো একটি নকআউট কিন্তু বের করে নিয়েছেন এবং মেজর প্রাইডের বেকা ডাউন, তাকে মনে হচ্ছে না আর বাঁচানোর কোনো সম্ভাবনা আছে। এলিমেন্ট্রিক্স সেখান থেকে কিন্তু পেছনে চলে যাবেন, বাট এদিকে দুজন প্লেয়ার আছেন ইভো স্টেশন হাতে এই মুহূর্তে রিভলভার নিয়ে অপেক্ষা করছেন। দুজনের হাতে রিভলভার, দে ডোন্ট হ্যাভ দ্য পারফেক্ট ওয়েপন টু ফাইট এগেইনস্ট ওয়ান অ্যানাদার। রেঞ্জের কাছে আবার এমো নেই, এমো আছে মাত্র দুটো এমো ছিল, তার মধ্যে থেকে কিল পয়েন্ট কিন্তু একটা তিনি কনফার্ম করে নিয়েছেন। বাট আইসজি হি ইজ জাস্ট রানিং উইথ আ নাইফ ছাড়া কিছু করেন এই মুহূর্তে। নিনজার মতো এগিয়ে যেতে হবে নাইফ দিয়ে, তাহলেই হয়তোবা তিনি ফিনিশ করতে পারবেন। মাত্র 24টা বুলেট। ফেডারাল তিনি জানেন না এখন আসলে কি করবেন। রেঞ্জকে রিভাইভ যদি করতে চেষ্টা করেন সেটাও কিন্তু খারাপ হয় না। এটা মলি করে দেওয়া হচ্ছে আইসজি, তিনি এই মুহূর্তে কিন্তু বিল্ডিং এর বাইরের দিকে থাকতে পারবেন না তেমন একটা সময়। বাট ফেডারাল নিজের কাছে কিন্তু সেরকম ভালো আসলে হেলথ নেই যে তিনি এখান থেকে ডাইরেক্ট ঢুকে যাবেন। এলিমেন্ট্রিক্স হাতে অলরেডি ওয়েপন পেয়ে গিয়েছেন। ফেডারাল আগেই কিন্তু ড্যামেজ দিয়ে রেখেছিলেন। আইসজি ফুল এইচপিতে থাকলেও এখনো পর্যন্ত মেজর প্রাইডের জন্য বিপদ কিন্তু আস্তে আস্তে আরো অনেক বেশি ঘনিয়ে আসছে। অলরেডি এই মুহূর্তে আসলে বাকি পেছনে থাকা প্লেয়াররা সবাই কেন আসছেন না সেটাই জাস্ট আমার কথা। বাট অন্যদিক থেকে প্লেয়াররা অনেকেই কাছাকাছি চলে এসেছে। রাইট ইউ ক্যান সি রিগের উপরে এলিমেন্ট্রিক্স এর তরফ থেকে একটা আক্রমণ হতে পারে। রিগ স্পটেড, বাট এলিমেন্ট্রিক্স তিনি কিন্তু আসলে সেই দিকে নজর দিচ্ছিলেন না, তার নজরটা থাকছে সামনে থাকা প্লেয়ারের উপর এবং রিগ ফাইনালি এলিমেন্ট্রিক্স এর নকটা এবার কিন্তু পেয়ে গেলেন। সো রাইট নাও আইজি ইজ গোইং টু বি দ্য লাস্ট প্লেয়ার এন্ড দ্য হোল স্কোয়াড হ্যাজ বিন এলিমিনেটেড। এবার আমরা কিন্তু সেই নিনজা ফাইটটা দেখতে পেয়ে গেলাম। দ্য টেবিল টপার হ্যাজ বিন স্লেইন। স্যানহকে তারা গত দুদিন চিকেন ডিনার পেয়েছিলেন, বাট আজকে শুরু করলেন 0 পয়েন্ট নিয়ে, কোনো সুযোগ নেই। রেগান্স তাদের অবস্থা আরো বেশি খারাপ। ব্যাক টু ব্যাক ডাবল নকআউট এন্ড তাও উইথ M16। ড্যাম, দ্যাট ওয়াজ গ্রেট। ইউ ক্যান নট ফিল ইট। আপনি যদি ওয়েপনটা নিচে না দেখেন তাহলে কিন্তু ফিল করাটা খুব ডিফিকাল্ট। রিতা তার কাছে ওয়েপন সাপ্লাইতে অ্যামো শেষ হয়ে গেছে। একটা পরে দূর থেকে ট্যাপ শট এখান থেকে করে কিলটা সিকিউর করে নিলেন। আজকে সবচাইতে ইন্টেন্স সানক ম্যাচ হচ্ছে গত 2 দিনের চাইতে কম্পেয়ার করতে গেলে। আর এসজি এখনো পর্যন্ত যেভাবে এই ভ্যান থেকে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করছেন এটা কিন্তু খুবই পয়েন্ট নিয়ে নিল একেবারে মেজর প্রাইড রোটেট করছিলেন। এখানে কেউ থাকবে কম্পাউন্ড থেকে তাদের উপরে শট করা হবে। দে কুডন্ট ইভেন ইমাজিন। আরো একবার দেখে নিতে পারি কিভাবে আসলে খেলাটা কন্টিনিউ করা হয়েছিল। আরে বেটাকে ঘুরে মারে এবং নাইফ করে কোনো ধরনের এমন অপচয় যাতে না হয় সেটা এনশিওর করা হয়েছিল। আমরা ইনিশিয়ালি দেখতে পেয়েছিলাম যখন আসলে মেজর প্রাইড এলিমেন্ট্রিক্স অনেক দূর থেকে প্রিফার করছিলেন, তার আগে মাত্র 30টা অ্যামো ছিল এবং সেই 30টা অ্যামো তিনি খরচ করতে চাইছিলেন আরো অনেক এফিশিয়েন্ট হতে। ততক্ষণে রিগ দেখে ফেলে 5 মিনিটে 9 জন ইতিমধ্যে শেষ। 5 মিনিট না হয়নি, 4.5 মিনিটে আমরা প্রেজেন্স ফিল করতে পারছিলাম না। এখন একটা কিল তিনি পেয়েছেন। ফেডারেল একজন কিল সিকিউর করেছেন, দ্যাটস রিয়েলি গ্রেট ফর देम। ওদিকে নেড তিনি কিন্তু আবার ডাউন হয়ে গেলেন। নোবি যিনি কিনা এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে টপ অফ দ্য টেবিলে ছিলেন পয়েন্ট টেবিলের দিক থেকে, সিঙ্গেল প্লেয়ার পয়েন্ট টেবিলের দিক থেকে তিনি কিন্তু ডাউন হয়েছেন। বাঁচাতে হবে, তাহলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ার তাকে বাঁচাতে কিটসুনে নিজের জানটা বাজি রাখছেন।
অবশ্যই টিম স্পিরিট এই মুহূর্তে চলে যাবেন কিৎসুনেকে রিভাইভ করতে এই মুহূর্তে দেখা যাবে, সামনে হয়তো চলে যাবেন নৌমিকে বাঁচাতে আসছেন, বাট অন্যদিকে ম্যাটিক গতকালকে কিন্তু বেশ কয়েকটা ম্যাচে আর্লি এলিমিনেশনের শিকার তিনি হয়ে যান, বাট এইবার হি উইল ট্রাই হিজ লেভেল বেস্ট যাতে করে আর নতুন কোনো প্লেয়ারকে হারাতে তাদের না হয়। ল্যাম্বরগিনি পেছনে আছেন এখনো, বাট এদিক থেকে কিৎসুনে একটা গ্রেনেড দিয়ে ল্যাম্বরগিনিকে নকআউট করতে পারার পর তারপরে কিন্তু আসতে পারেন সামনে, বাট অন্যদিকে কাউন্টার অ্যাটাক হলো, বাট সেই কাউন্টার অ্যাটাকে দুজনের একজনও সেরকম বেশি কিন্তু আসলে ড্যামেজ রিসিভ করে নাই, বাট আমার মতে নৌমিকে রিভাইভ দেওয়ার চেষ্টা এবার আসলে করতেই হবে, তা না হলে দেরি হয়ে যেতে পারে অনেকটা। নৌমি দলের জন্য কিন্তু তিনি প্রথম এলিমিনেশন পয়েন্টে পেয়েছিলেন, ইফেক্ট আগে এলিমিনেট হয়ে যাওয়ার পর অলরেডি কিন্তু গেম প্ল্যানে অনেক বড় একটা পরিবর্তন চলে আসে, বাট ফাইনালি সেই পরিবর্তন থেকেও ল্যাম্বরগিনি তার উপর আরো একবার দ্বিতীয় দফার আক্রমণ কিন্তু করতে চলে গেলেন, বাট এবার শেষ ভরসা আক্রমণ ম্যাজিক কাউন্টার অ্যাটাক করেছেন, তা না হলে ল্যাম্বরগিনি নিজে কিন্তু ফিনিশ দিয়ে দিতেন কিৎসুনে এবং নৌমি দুজনকে। ম্যাটিক নিডস টু গো ইন হারি করতে হবে, অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেতে হবে সেখানে। ল্যাম্বরগিনি এই মুহূর্তে কিন্তু একাই থাকছেন, ল্যাম্বরগিনি টিমমেটরা আসলে কোথায়? আই হ্যাভ নো ক্লু অ্যাবাউট দ্যাট। আমরা আজকে যেটা দেখতে পাচ্ছি অলরেডি হারামে ব্রো ইজ অলসো ডুইং ওয়ান্ডারফুল সো ফার, 4টি এলিমিনেশন পয়েন্ট তারা কিন্তু পেয়ে গেছেন এবং এবার তাদের টার্গেট থাকবে ডিএমআর এর উপরে আরো একটা বড়সড় আক্রমণ তারা কিন্তু অবশ্যই করতে পারবেন। এবং ইউজিন, পুশার, ট্রেসলি তিনজন আছেন এখানে আমাদের সাথে। ট্রেসলি তিনি এখান থেকে পুশারকে গিয়ে যদি কিছুটা সাপোর্ট দিতে পারতেন খুবই ভালো হতো, বাট তার সামনে তিনজন প্লেয়ার করতে পারবেন না এখন। এটাকে অপরচুনিটি হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। আরো একটা নক বের করে ফেলা হয়েছে, ট্রেসলি উইল বি টেকেন ডাউন। প্রথম কিল পেয়েছে ডি মোয়েতে গ্রেনেড চার্জ করে। ট্রেসলির এইচপির অবস্থা খুবই খারাপ করে দেওয়া হয়েছে। ইটস গোনা বি আ ভেরি ডিফিকাল্ট ওয়ান। ট্রেসলি জায়গার পরিবর্তন করলেন, গুড ডিসিশন, ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পেছনের দিকে চলে যাবেন ইউজিন, যদি একটা নক বের করতে পারেন বা একটু ব্যস্তও রাখতে পারেন হারামি ব্রোকে, সেটা কিন্তু খেলা ঘুরিয়ে দিতে পারে। আরো একবার নক ফেডারেল তিনি স্ট্রাইক করলেন, শাইন করেছেন। গ্রেনেড করে কিল সিকিউরের চেষ্টা, জানলা দিয়ে ভেতরে ঢোকাতে পারেননি, তার উপরেও কাউন্টার গ্রেনেড আসছে। সেফ এন্ড সিকিউর থাকতে হবে। ক্লুজ তারা থার্ড পার্টি করতে আসতে চান। এছাড়াও আমরা একই সাথে টিম স্পিরিট কেও দেখতে পাচ্ছি। এলিমিনেট করে দেওয়া হলো ফুল স্কোয়াডকে। হারামি ব্রো গট টোটাল 8 এলিমিনেশন পয়েন্টস, বাট এখান থেকে বের হবেন কিভাবে? লুপস টিম স্পিরিট দুদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে পুরো ফাইনালকে। অবশ্যই দুই দিক থেকে কিন্তু ঘিরে ফেলা হয়েছে, বাট আজকে হারামে ব্রোর জন্য একটা চমৎকার স্টার্টিং হলো আমি অবশ্যই বলবো, তার কারণ গতকালকে যেখানে তাদেরকে পারফরমেন্সের দিক থেকে অনেকটাই পিছনে পড়তে দেখছিলাম, সেই তুলনায় আজকে তারা খুবই স্ট্রং ভাবে খেলছেন। এন্ড অলরেডি লুপস স্পোর্টস দে আর হিয়ার অ্যাজ ওয়েল, এবং পাইনানে তারা কিন্তু এই মুহূর্তে গিয়ে কিল পয়েন্টগুলো আগে নিজেরা সিকিউর করতে চান। সো ফার লুপসের কাছে কিলের সংখ্যা 0, সামনে এবার গিয়ে কিন্তু আবারও আক্রমণ করবেন হারামে ব্রোকেই। এই মুহূর্তে আমার মনে হয় নীল জাদা স্পট করে নিয়েছেন প্রথমে প্লেয়ার, এন্ড রাইট নাও হি ইজ ইউজিং দ্য স্মোক যাতে করে তিনি পানিপথটা অতিক্রম করতে পারেন কোনো রকমের কোনো কন্টেস্ট ছাড়াই। বাট আমার মনে হয় এখান থেকে আসলে সেরকম দরকারও পড়বে না, তার কারণ দূর থেকে আসলে আক্রমণ করার সেরকম কোনো সুযোগ নেই। রাইট নাও ফাইট অন্যদিকেও চলছে। আলফা 7 দে আর গোইং টু টেক এ ফাইট এগেইনস্ট দ্য হোরা ই স্পোর্টস। রিভো তিনি এই মুহূর্তে নকআউট করেছেন নোফিয়ারকে, এবং নোফিয়ারও ডাউন। দুজন মাত্র প্লেয়ার এই মুহূর্তে কিন্তু জীবিত আছেন, এন্ড স্কাই হোরা তাকে কিন্তু ফিনিশ করে দেওয়া হবে। সো এরই মাধ্যমে হোরা স্পোর্টস শুধুমাত্র একজন প্লেয়ার নিয়ে সামহাও তারা কিন্তু হচ্ছে টিকে থাকবেন, বাট সেটাও কতক্ষণ দেখা যাক। কারিলো স্পট করে নিয়েছেন আই গেস, বাট না, সেখান থেকে এখনো পর্যন্ত কিন্তু ক্লিয়ার ভিজুয়াল পাওয়া যায়নি। মালিক করার চেষ্টা করেছিলেন, বাট রিভো হি ওয়াজ ডুইং ইভেন বেটার। চমৎকার আক্রমণ, এন্ড এরই মাধ্যমে হোরা ই স্পোর্টসকে শুরুতেই এই মুহূর্তে কিন্তু দমিয়ে দেওয়া হলো। কোনো পয়েন্ট তারা সেখান থেকে সিকিউর করতে পারেনি। হারামে ব্রোর সাথে ফাইট এখনো চলছে। আরো একটা নকআউট কিন্তু পেয়ে গেছেন বিটিন, তাকে উইটা অলরেডি হয়ে গেছে। 2 ভার্সেস 3 লোকসেরা ভাই মানে লাইভ হয়ে গেছে। রকমে বেঁচে গেলেন, ভালো ডজ করেছেন, এটাও ডজ করলেন, বাট ফাইনালি ফেডারেলের গ্রেনেড থেকে আর বাঁচতে পারলেন না। একবার সামনে একবার পেছনে, দুদিক থেকেই তাদের উপরে আক্রমণটা করা হচ্ছে। ফেডারেল তিনি সেখান থেকে নিনোর উপরে কিন্তু অ্যাটাকটা করে দিয়েছেন, আর নিনো ইজ টেকেন ডাউন। আবারও কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার চমৎকার নক বের করলেন ফেডারেল। ইনসেইন, বাট ফিনিশ হয়ে যেতে হলো। রাফিনহার কিলটা তারা পেলেন না। লুপস স্পোর্টস still surviving with the 3-man roster. থার্ড পার্টি করতে এসেছিলেন, একজনকে হারালেন, আদারওয়াইজ নট আ ব্যাড ট্রেড। একজনকে হারিয়ে দুটো এলিমিনেশন পয়েন্ট সিকিউর করেছেন, বাট ফুল রস্টার থাকতে পারলে কোনো আফসোসই থাকতো না সেখানে। আসলে এখান থেকে ফুল রস্টার বাঁচিয়ে রাখার একটা ভালো সময়
কোনা কিন্তু ছিল বাট সামহাউ লবিতে একজন আসছে। অপরচুনিটি এবং এখানে নিনহো ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ভিকটিম ফর দ্য স্কোয়াড রাইট নাও বিটিআর তারা আছেন রুইন্সে এন্ড সো ফার রুইন্স থেকে আক্রমণ শুরু হয়েছে রিতাকে সেখানে অলরেডি কিন্তু ডাউন করা হলো ফাইটটা এই মুহূর্তে আস্তে আস্তে কিন্তু অনেকটাই প্রেসার সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছিল জিউসের জন্য এন্ড সো ফার আমরা যদি জিউসের দেখি 5টি এলিমিনেশন যেখানে সিকিউর হয়েছে তারপর এখানে কোনো প্লেয়ার আসলে হারিয়ে যাক এটা তারা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আরো একটা নকআউট দিয়েছেন এন্ড প্যারাজিন তিনি এবার কোনো সুযোগই পাবেন না লাপার সেখানে সাপোর্টটা দিলেন এবং কি অবস্থা অসুদ ভাই পেয়ে গেছেন আজকে আমরা জাক্সিকে দেখতে পাচ্ছি না সেই জায়গাটাতে হান্সচিল জয়েন করেছেন লিওন কি পাক মার জয়েন গেল হারামে বড় করেছেন আজকে। সো অবশ্যই বিটিআর এর পুরো রস্টারটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলানো হচ্ছে এবং সবাই অবশ্যই আজকের দিন মোটামুটি সমানভাবে ব্যাপক সুযোগ মার কিন্তু দেয়া পাচ্ছেন আমরা এখনো পর্যন্ত যদি দেখি ড্যামেজ প্রপোর্শনের Prediction point। লাপার এই ম্যাচে সবার উপরে কিন্তু কে পাবে overall chicken? মিলিয়ে 2700 ড্যামেজ তার কাছে কিন্তু আছে জাক্সি জেনফস তারাও ছিলেন বাট আজকে জাক্সি এবং জেনফসকে চেঞ্জ করা হয়েছে সেখানে কোরিয়ান লিওন টিম পাক এবং চিকেন পাইছে হান্সচিল বড় তাদেরকে দুইটা। সুযোগ দেওয়া হলো দলে নতুন জয়েন করার দেখা পরে হান্সচিল যেরকম পারফরম্যান্স দিচ্ছিলেন পিএমএসএল সাউথ ইস্ট এশিয়া থেকে তারা যেভাবে আসলে ফিরে আসলেন এন্ড পিএমজিসির এই দরবারে আবারও তাদেরকে দেখতে পেয়ে অবশ্যই বিটিআর এর পুরনো সমর্থকরা অনেক বেশি কিন্তু খুশি হবেন লেটস সি এবার আজকে এটা কি ওই লুপস স্পোর্টস নাকি পারেন কিনা বাট হ্যাঁ, রাইট হ্যাঁ, নাও ওই লুপস। অ্যাঙ্গেল উইয়ার ইন আমরা এই মুহূর্তে দেখতে ও, পাচ্ছিলাম golden memory। আলফা 7 জোনের বাইরে অবস্থান করছেন এবং তাদের টার্গেট আগে লুপসকে ফিনিশ করবেন সেই 4টা পয়েন্ট নিয়ে তারপর আসলে আল্লাহ পাকের ডিজাইন ভ্যাম্পায়ার পুরো Looks একটা just ওসিলা। দ্বীপ নিজেদের করে নিয়েছেন সবচাইতে রিচ সবচাইতে ধনী এখন তারাই পুরো একটা আইল্যান্ডই তাদের বাট সাদার্ন আইল্যান্ডের বাইরের দিকটায় জোনের বাইরের দিকটায় এত টিম আছে কেনকে গত 2 দিন মেজর তাদের প্যাক জন্য তো খুবই মুশকিল ডিআরএক্স রিভাইভ Again পাইছে, আজকে একেবারে 0 পয়েন্টে বাদ গেছে। ব্যাকআপ চলে আসছে সেই ব্যাকআপটাকে সাথে নিয়ে কিন্তু খেলাটা কন্টিনিউ করতে হবে সুয়েজ রিভাইভটা কমপ্লিট করে ফেললেন গাড়ি প্রস্তুত অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে চলে যাচ্ছেন তারা জোনের দিকে এবং সেখান থেকে তারা ক্যাপচার করতে চাইবেন একটা সেফ এন্ড সিকিউর জায়গা এই জোনটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যারা সাদার্ন দিকে আছেন তাদের জন্য অবশ্যই এই জোনটা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সবার জন্যই বাট রাইট নাও আরো একটা ফাইট কিন্তু শুরু হয়ে গেল মিরান সেজং অলরেডি টেবিল টপারস তারাই মুহূর্তে কিন্তু আক্রমণের শিকার এন্ড রাইট নাও সেবু সাথে এই মুহূর্তে সাপোর্ট দিতে রে। যাবেন নাকি এখান থেকে নিজের টিমমেটকে রিভাইভ করবেন সেটাই জাস্ট দেখার পালা ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টস গ্রেনেড করে যাচ্ছেন ওরে। ফাইনাল এই মুহূর্তে তিনিও কিন্তু টেকেন ডাউন দুটো প্লেয়ার অলরেডি নকআউট হয়ে আছেন এবং সেই জায়গা থেকে সুযোগটা কাজে লাগাচ্ছেন চমৎকারভাবে ভ্যাম্পায়ার নিউজি তিনি এখানে এগিয়ে যাচ্ছেন এন্ড অলরেডি দুটো এলিমিনেশন পয়েন্ট কিন্তু সিকিউর হয়ে গেল ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টস এক এক করে হ্যামারড আউট করছেন হক্সি দলের জন্য টপ ফ্র্যাগার তিনি এই মুহূর্তে বেঁচে আছেন একা Versus কতটুকু one। আসলে করতে পারবেন সেটাই জাস্ট দেখার পালা পজিশন এখনো তেমন একটা কিন্তু 1 versus 2 এটা। আনফরচুনেটলি সো লেটস সি হোয়াট ইজ গোইং অন ওভার হিয়ার হক্সি তিনি একাই থাকছেন হিল আপ করার মতো পর্যাপ্ত সময় কিন্তু তিনি পাচ্ছেন না একজন বেঁচে আছে। হিল আপ করে নিচ্ছেন জপসি। ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টসের প্লেয়াররা নিজেরা কিন্তু হিল আপ করে নিতে পারলে হক্সির জন্য সেটা আরো বেশি বিপদের কারণ হবে বাট এদিকে হক্সি চলে আসেন অলরেডি ও। দেখুন চমৎকার আক্রমণ বাট নুজি প্রস্তুত ছিলেন চমৎকার আরো একটা ফিনিশের মাধ্যমে দলের জন্য টোটাল তিনটি এলিমিনেশন Hello, পয়েন্ট মিরান। এবার কিন্তু কনফার্ম হয়ে কোরিয়ান গেল team এটা। মিরান সেজং দে হ্যাভ বিন এলিমিনেটেড অ্যাজ ওয়েল এবং 3 man নিয়ে survive করতে। 80 পয়েন্টই কিন্তু পেয়েছেন টেবিলের টপে থাকা দুইটা দল অলরেডি এলিমিনেটেড টিম স্পিরিটের জন্য এটা একটা কোন মোক্ষম টিম সুযোগ এখন লাইন আপ মরবে করার এত ভালো একটা সুযোগ না, পেয়েছেন এটা কিন্তু team এখন কোনোভাবেই জিতবে মিস সেটা আউট করা যাবে না prediction দেয়া যায়। ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টস রিভাইভটা কমপ্লিট করে ফেলে এবার বিগের চন তাদের দিকে তৌফিকুর নজর রাখতে রহমান। চাইছেন সারাউন্ডিংস ক্লিয়ার রাখাটা খুবই তৌফিকুর। গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাবে তো তৌফিকুর রহমান এটা হচ্ছে আরত ভাই 10x স্পোর্টস এর আমি ওদের কোচ টিমের দুর্দান্ত ভাবে আচ্ছা। তিনি নিজে একটা ড্যামেজ রিসিভ করেননি এবং তবে পক্ষের উপর আক্রমণ তবে করেছেন prediction দাও, কে chicken পাবে? প্লেয়ার আছে বাট জানালার ম্যাচে। ওপারে সেফলি সেটাও কনফার্ম করে নিতে হবে অ্যাক্টিভ এবং ভাইটালি তারা দুজন মিলেই কিন্তু এবার দলের হালটা ধরছেন 0 পয়েন্ট এলিমিনেশন টেবিল টপারদের ভেতরেও এবার ফাটল ধরছে পারফরম্যান্সে টপ 10 টিম সার্ভাইভিং তাম্বাং এরিয়া থেকে ভেতরে ঢুকতে হবে সামনে এখনো পর্যন্ত রিস্ক আছে অনেক বেশি ঝুঁকি ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টস আবারও স্টোন ডাউন হয়েছে A1 স্পোর্টস এর সবথেকে বড় রাইভাল বিটিআর মোরালটা নষ্ট হয়ে যায় বিগেট চনকে ক্লিয়ার করতে গিয়ে তারা Once upon a time। ক্লিয়ার আউট হয়ে যাচ্ছেন হ্যাঁ, আরো কোন এক সময়। নতুন একটা সার্কেল তৈরি হবে সময় হাতে বাকি যখন আছে। A1 তার আরো 20 সেকেন্ড। সোনালী সময়টা এদিকে অতিক্রম ভ্যাম্পায়ার করতেছিল। তারা যখনই এগোবেন লিওন Golden প্রি moment। নেট করার জন্য প্রি মলি করার জন্য প্রস্তুত আছেন তার কাছে ইউটিলিটি সাপ্লাই আমার সাথে এখনো বিটিআর এর যে ওনার অবশ্যই ভালো যথেষ্ট পরিচয় পরিমাণে আছে। এখানে কিন্তু তার কাছে আমরা থ্রোয়েবলস দেখছিলাম বাট লিওন পাং চাইবেন না এই মুহূর্তে শুয়েবসের সামনে নিজের মাথাটা বের করতে শুয়েবস তাকিয়েছিলেন এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন বাট সার্কেলটা কি আদৌ ক্যাম্প আলফাতে BTR যাচ্ছে নাকি যাচ্ছে যদি জোন পায় জাস্ট এই মুহূর্তে দেখার পালা অলরেডি এই যে ভাই, prediction। BTR ফাইট হবে ব্রিজে BTR জোন ফাইট পাইছে। হবে অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আর এসজি ডিডি আছেন সেখানে আমরা টুইস্টেড মাইন্ডের একজন প্লেয়ারকে দেখতে পাচ্ছি টুইস্টেড মাইন্ড কুপস আমার prediction BTR ভাই।
আপনি জিউস তারা প্রেডিকশন এবার দেন। বুঝে গিয়েছেন এখন তাদের কাছে পুরো পাহাড়ের কন্ট্রোল, সো পাহাড়ের কন্ট্রোলটা কাজে লাগাতে লাগাতে যদি সামনে তারা একটা ভালো পজিশন ধরতে পারেন তাহলে কিন্তু এই ম্যাচের বড় একটা সুযোগ চলে যাবে। চিকেন ডিনার হয়তোবা তারা সেখানে রিসিভ A7 করতে পারেন। ডিডি এখনো পর্যন্ত অপেক্ষা করছেন, পিছনে আছেন ভাইটাল, A7 তাদের দিকে ওকে আমরা নজর রাখছিলাম, বাট ইনকো গেমিং এর দুজন প্লেয়ার কিন্তু আলাদা হয়ে গিয়েছেন, একজন আরেকজনের সাথে জোন পাইতে পারা হবে। প্রোভাইড করতে পারছেন না। ইনঅ্যাক্টিভ অনেক বেশি পেছনে ছিলেন এবং ইনঅ্যাক্টিভকে জোনে প্রবেশ করার আগেই অনেকগুলো হিলিং আইটেম কিন্তু হয়তো ব্যবহার করে নিতে হতে পারে। ডিআরএক্স তারা এখানে কিন্তু খুবই সতর্ক ওরা আজকে এবং sadly যত একবার 0 তাড়াতাড়ি পয়েন্টে পারা মরে যায় গেছে প্রথম তারা ম্যাচ। এবার কিন্তু সামনে আসলে চলে যাচ্ছেন এবং পানিপথ অতিক্রম একবার যদি করে ফেলেন দেন দ্যাট উইল বিকাম এ ভেরি গুড টাস্ক। ওরা অবশ্য স্যানহককে ভালো লাগছে না। দেখছেন বারবার কুপসকে, বাট কুপস নিজে কিন্তু আসলে বের হয়ে আসেন না। নীল জাদা ডাউন হলেন, ম্যাকগ্রেলিন সেখান থেকে নক পেয়ে গিয়েছেন একটা। ম্যাকগ্রেলিন এবার নিজেও জানেন তাকেও জোনে ঢোকার দরকার। অলমোস্ট 300 মিটারস, এটা কিন্তু যেন তেন ব্যাপার হবে না। লুপস স্পোর্টস ব্রিজটা ক্রস করছেন, দ্যাটস গোনা বি আ Oh, ভেরি nice রিস্কি one. ওয়ান, বাট ইট ওয়াজ আ গুড টেক। ও মাই গড, আইকিউ রোটেশন, যাতে কোনোভাবেই তাদেরকে আটকানো না যায়, খুব ভালো একটা ব্যাপার। এবং এই ভেহিকলটা কন্ট্রোল করা কিন্তু একদম মুখের কথা নয়। যখনই আপনি এরকম উঁচু নিচু জায়গাতে যাচ্ছেন, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু কন্ট্রোল, এবং সেটা তিনি করে দেখিয়েছেন রাইট নাও। নীল জাদা তিনি আবার No one love from ST management. Thank you, ভাইয়া। তারা খুবই খারাপ, যতই টেক ইউজ করেন না কেন একটা মেকানিক্যাল ফল্ট তো অবশ্যই আছে এই জায়গাতে। কোনো রকমের টিকে থাকবার একটা চেষ্টা করছেন, কভার তৈরি করতে হবে উপরে, কিন্তু টিম স্পিরিট অপেক্ষা করছে, দেখে ফেললে বিপদ হতে পারে। এই গাড়িতে কয়েকটা ফায়ার দিলেই শেষ। অ্যাক্টিভ ওদিকে কিন্তু Don't mind লেগেছে, A1 চিকেন পাবে। অবশ্যই রাফিনিয়া আছেন এখানে, আমরা পিছনে ভিটিনকেও দেখতে পাচ্ছি, বাট টিম স্পিরিটের প্লেয়াররা কিন্তু আসলে জাস্ট এই আশপাশেই ইউনুস সরকার চিকেন পাবে এটা লেখা নেই, যে এটাই তো অনেক। স্পটেড ব্রাজিলিয়ান নিজে টিম এখান থেকে ফাইট করার সুযোগ পাচ্ছে না। থার্ড পার্টি অলরেডি কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। ম্যাটিক গুলি চালালেন, বাট সেখান থেকে এখনো পর্যন্ত কিন্তু তিনি খুব একটা বেশি লাভবান হননি। এখন TSP একটা শট দিয়েছিলেন, বাট সেই শট থেকেও রেজাল্ট কিন্তু এখন হচ্ছে না। ড্যামেজ প্রোভাইড করতে পারছেন প্রচুর, বাট ড্যামেজ প্রোভাইড করলে কি হবে, আলটিমেটলি যেটা তার মেইন দরকার সেই কিল পয়েন্টটা সিকিউর করতে হলে আরো একটু সাবধানে কিন্তু এই মুহূর্তে তার খেলার দরকার। ম্যাটিক এদিকে সামনে কয়েকটা থ্রোয়েবল যদি করতে পারেন দেন দ্যাট ক্যান ক্রিয়েট সাম পসিবিলিটিস, বাট ইনঅ্যাক্টিভ প্লে জোনের বাইরে ডাউন। হোয়াট ইজ গোইং অন উইথ দ্য প্লেয়ার্স? এন্ড এদিকে কিন্তু ইনকো গেমিং সোলো হয়ে গেল, কিছু কিন্তু আর করে নাই। ভাইটালি তিনি জাস্ট একাই থাকবেন। রিভার ডাউন ইন, এখানে ভাইটালি সেই নকটা কিন্তু পেয়ে গেল ব্রাজিলিয়ান তৃতীয় দল, তারা এখানে কিন্তু চলে আসে আক্রমণের জন্য। ম্যাকগ্রেলিন এবার কিন্তু আসলে অলরেডি 6 পয়েন্ট পেয়ে গেছে। তার টিমমেট রিভার ফিনিশ হয়ে গেল, এবার কিন্তু মাফিওসো কারিলো আপনার A7 জোনের এজে বেস্ট পসিবল চান্স ক্রিয়েট করতে হবে। আলফা 7 যদি শুরু করেন চিকেন ডিনার দিয়ে তাহলে কিন্তু এটা বাংলাদেশি টিম যখন গেম আনমেন্টেন হবে ইনশাআল্লাহ তখন দেখা যাবে ভাই। খুব বেশি কঠিন না। পরবর্তী দুইটা ম্যাচে আরো ভালো যদি পারফরম্যান্স দিতে পারেন ইনশাআল্লাহ তাহলে আরামসে তারা কিন্তু হচ্ছে ক্যাচ আপ করে নিতে পারবেন, সেটা সম্ভাবনা অনেকটাই কিন্তু বেশি। রাফিনিয়া স্টিল ওয়েটিং দ্য পজিশন, বাট ওভার হিয়ার ভাইটালকে দেখতে পাচ্ছি তিনি কিন্তু ব্রিজের নিচ দিয়ে চলে আসেন। কুপসের সাথে দেখা হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। এই রকম জোনে এই ম্যাপটা ভিপি দুইজন বেঁচে আছে না? চিকেন পাবে, যে কেউ পেতে পারে, যে কারো কাছে এখানে সম্ভাবনা আছে। টুমান জিউসের কথা যদি বলেন, তারা এখনো জোনের ভেতরে পুরোপুরি দল নিয়ে ঢুকতে পারেনি, বাট স্টিল ইটস পসিবল ফর देम টু টেক দ্য উইনার চিকেন ডিনার। টিম স্পিরিট তার লুপস এবং আলফা 7 কে কিভাবে ট্যাকল করবেন সেটার উপরে সবকিছু নির্ভর করছে। গাড়ির অবস্থা খুব একটা ভালো নয়, আলফা 7 এখানে নজর রাখবেন। টিম স্পিরিটের কাছে একটু আগেও কিন্তু হায়ার গান অ্যাডভান্টেজটা ছিল, তবে টিমমেট ডাউন হয়ে যাওয়ার পর, কিৎসুনে ডাউন হয়ে যাওয়ার পর বিপদটা হয়েছিল কিৎসুনে। হি ইজ গোইং ফর ইট। ওদিকে নোমি, তাকে আবার কিন্তু বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। নোমি ইজ দ্য স্টার বয় অফ দিস টিম। যখনই তিনি ডাউন হচ্ছেন তাকে বাঁচানোর জন্য একটা আলাদা লেভেলের অ্যাওয়ারনেস, আলাদা লেভেলের অ্যাটেনশন আপনি খেয়াল করতে পারবেন। তবে এই জিনিসটা কিন্তু ক্ষতিকরও বটে। একটা প্লেয়ারকে বাঁচাতে গিয়ে যদি আরেকটা প্লেয়ার মারা পড়ে, এর চাইতে কিন্তু আফসোসের আর কিছু থাকে না। খুব সম্ভবত নোমি এবং যেটা বিটিআর এর 3 ম্যান এলাইভ কিন্তু রবি শেষ করার আগেই তিনি ফিনিশ হয়ে গেলেন। হ্যাঁ নাম্বার 7 হি ইজ এলিমিনেটেড। আর ওদিকে রাফিনা, তার উপরে কিন্তু অ্যাটাক করা হয়েছে। মাফিওসো ওভারঅল A7 আগে, আলফা 7 তারাও এই যে একটা নক। অবশ্যই আলফা 7 এর মাফিওসো এই মুহূর্তে ডাউন। অলরেডি আমরা দেখছিলাম ম্যাকগ্রেলিন এই ম্যাচে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করছেন, এন্ড সো ফার দে হ্যাভ 7 এলিমিনেশনস টু বিগিন উইথ। সেকেন্ড হাইয়েস্ট এলিমিনেশন এই ম্যাচে অলরেডি আছে তাদের কাছে, এবং হারামে ব্রোজে তারাও কিন্তু 9টা কিল নিয়ে একদম টপ এলিমিনেটর সম্ভাবনা আছে। রাইট নাও কিৎসুনে ডাউন, আরো একবার নোমি ইফেক্ট আগেই শেষ। ইটস অল আপ টু ম্যাটিক। লেটস সি তিনি এখান থেকে সার্ভাইভ করতে পারেন কতটা সময় ধরে। মাত্র 10 সেকেন্ডের মতো সময় আছে। দেন अगेन জোনে কিন্তু প্রবেশ করতে হবে, বাট জোনে ঢুকতে গেলে মাফিওসো তার উপরে কিন্তু নজর রাখবেন। গ্রেনেড করা হচ্ছে, বাট সো ফার সেই গ্রেনেড থেকে আসলে সেরকম কোনো বেটার ইফেক্ট দেওয়া কিন্তু পসিবল হয়নি। ভিটিন অপেক্ষা করছেন ম্যাটিক চলে বিটিআর এর আসছে, সাথে বাট রাইট নাও জিউসের ফাইট হইতেছে। কন্ট্রোল কিন্তু চলে যাচ্ছে ভিপিই এন্ড পসিবল হয়নি। ভিটিন অপেক্ষা করছেন ম্যাটিক চলে আসলেন, বাট রাইট নাও পুরো খেলার কন্ট্রোল কিন্তু চলে যাচ্ছে
ভিপিই অ্যান্ড বিটিআর এর উপর। ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টস অ্যান্ড বিটিআর তাদের মধ্যে যেই দল জিতবে তাদের কাছে বেস্ট পসিবল সুযোগ কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে। জিউস, এরেন এবং ডার্কিন তারা এখান থেকে আছেন। ডার্কিন হয়তোবা রিভাইভ করছেন তার নকআউট থাকা একজন টিমমেটকে, বাট আলফা 7 পেছন দিক থেকে ঢুকতে ঢুকতে যদি আরএসজির কাছ থেকে কোনো ধরনের আক্রমণ শেষ শিকার knock তারা হবে। না হন, ইন দ্যাট কেস তাদের পক্ষে কিন্তু একটা বড় চিকেন ডিনার বের করা Finish. রিটিন বেঁচে গেলেন, কপাল ভালো ছিল তার, বাট ম্যাকড্রিলিনের পরবর্তী গ্রেনেড কি তিনি আসলে ডজ করতে পারবেন এটাই দেখার পালা। এবার কিন্তু আর হলো না, কারিলো BTR অ্যাভয়েড করছিলেন এন্ড হি ওয়াজ এবল টু গেট দ্য লেগ One man একটা revive দিতে পারবে কিনা, 8 নম্বর sure না। এলিমিনেশন তাদের জন্য কিন্তু কনফার্ম হয়ে গেছে। ভিউয়ার্স, রাইট নাও উই আর ডাউন টু দ্য 7 টিমস এবং এই 7টি দলের মধ্যে বিটিআর এর অবস্থা কিন্তু খুবই খারাপ রাইট নাও। দুই পাশ থেকে তারা আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। মেইনিয়াক এবং ডার্কিন তারা এখানে আক্রমণ করবেন। লিওন পাঙ্ক মনে হচ্ছে না খুব একটা সময় পাবেন। ওইদিকে এরেন তিনিও আছেন, বাট এরেন পাহাড়ের উপরে থাকার কারণে প্রপারলি টিম সবাইকে আছে ইনফরমেশন 6টা, দিয়ে মানুষ দিচ্ছেন। আছে 11টা। অবশ্যই সবচেয়ে বেশি ইনফরমেশন এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট হয়ে থাকবে কোপস, তিনি আবার Huge ডাউন হয়ে গেছেন। competition. ভাইটালি গট দ্য নক। টপ 6 এ আমরা চলে এসেছি। গতকালকে #7 থেকে একটা দল #1 পর্যন্ত গিয়েছে, আজকেও কি সেরকম একটা কামব্যাক হবে? আলফা 7 কে ঘুরে দাঁড়াতে হবে #6 এ তারা অবস্থান ওই করছিলেন। second round এ ম্যাচের BTR শুরুটা হবে, দেখা যাক। শুরু করেছেন 76 পয়েন্টে, এটা কিন্তু ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে। দেখা যাক তারা এখানে কিরকম ইমপ্যাক্ট রাখতে পারেন। ওদিকে কিন্তু আরএসজি জোনের বাইরে হিল ব্যাটল Damn, করছে, কি হলো? বাট হিল ব্যাটল কিন্তু খুব বেশি একটা ফিজিবল না। হার্ড লাক। অবশ্যই হিল ব্যাটল এখান থেকে কিন্তু আরে, আসলে একটা মরে গেল, ফিজিবল হবে বাইরের দেশে মেরে দিল তাও। লেটস সি হোয়াট ইজ গোইং অন ওভার হিয়ার। ই আরোটা নামাইতেছে। দেখতে পাচ্ছি আমাদের আরএসজি ডিডি ডিডির সাথে ডিডি টিমমেটরা যারা ছিলেন, অবস্থা কিন্তু এই মুহূর্তে আস্তে আস্তে বিপজ্জনক হচ্ছে। রেগানস গেমিং হ্যাজ বিন ডিফিটেড। এই মুহূর্তে BTR একটা, Alpha 7 এর একটা। মেকগ্রেলিন তিনিও ডাউন এন্ড আলফা 7 right now has only one member remaining and Carrillo is that guy. Vitally User versus তিন Carrillo. member Carrilloর ছিল। দিকে কিন্তু গ্রেনেড এসেছিল, বাট সেটা কিছুটা দূরে চলে যায়। Vitally was eliminated. Carrillo was able to get the last elimination over here এবং এবার 12 point কিল 10 করার পর দলনেতা 10 হিসেবে level। তার সামনে এগিয়ে যেতে হবে। 10টা পয়েন্ট এসেছে, টপ 3 কি আদৌ আসবে কিনা এখন সেটাই দেখার পালা। জিউস একটু আগে তাদেরকে নিয়ে কোনো কথাই হচ্ছিল না, বাট বলতে বলতে সামনেই জন। চিকেন ডিনারের সবচেয়ে কাছাকাছি চলে আসে ফিনিক্স। গতকালকে জিউসের যে পারফরম্যান্সটা আমরা দেখেছিলাম, আজকে BTR পারবে না এখান থেকে বের হইতে। সাটার was able to get another one. এরেনকে ডাউন করে দেওয়া হচ্ছে। সাটার ওয়েট করছেন একা, বাট বিল্ডিং থেকে বের হলে শুধুমাত্র Miracle না হলে possible। তখন গিয়ে কিন্তু আক্রমণ করার সুযোগ অন্য দলগুলো পেয়ে যাবে। ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টস তারা এখানে আক্রমণ করতে পারবেন। এরেন ফাইনালি এলিমিনেট হয়ে গেল। সো বিটিআর এর জন্য আরো একটা এই মুহূর্তে কিল কিন্তু লেখা হয়ে গেছে। সাটার তিনি ডাউন হয়েছেন এবং এর মাধ্যমে বিটিআর এর যাত্রা শেষ। টপ 4 থেকে টপ 3 তে চলে আসলাম। আলফা 7 স্টিল হ্যাজ দ্য চান্স। মেনিয়াক তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে আছেন বিপদে। ডার্কিন কোনোভাবেই হয়তো বাঁচতে পারবেন না, বাট ভ্যাম্পায়ারের গ্রেনেড গুলো ডার্কিনের জন্য হচ্ছে বিপজ্জনক। ভ্যাম্পায়ার দে ওয়্যার এবল টু গেট দ্য 5th এলিমিনেশন এবং এরই মাধ্যমে 2v1 এ আমরা চলে আসলাম। আলফা 7 কারিলোর পক্ষে এখন চিকেন ডিনারটা নেওয়া কিন্তু পসিবল। বাকি versus প্লেয়ারের two। ওপেন এরিয়া দিয়ে বের হয়ে আসবে 1v2। কারিলো। তিনি যদি পারফেক্ট এসে এম ট্রান্সফার হারলো। করতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে চিকেন ডিনার তার হারলো, পক্ষে কাকু, নেওয়া খেলা possible। দেখাই Jules দাও। কোথায় সেটা মোটামুটি জেনে গিয়েছেন। স্মোকের পেছনে একটা প্লেয়ার থাকবে, এটা খুবই স্বাভাবিক, বাট এরপরে নুজিকে কিন্তু Possible, support করতে পারাটা possible। আরো বেশি জরুরি দরকার। কারিলো high ground Already and চার নুজি kill। এখান থেকে নিজেদের মধ্যে যদি গুলি বিনিময় করতে থাকেন, সুয়েবসের জন্য But একটা ওদের chance কাছে- তৈরি হবে। ওদের কারিলো কাছে zone দুটো support vehicle আছে। যত তাড়াতাড়ি পারেন পেছনে কিন্তু চলে যাচ্ছেন, বাট ততক্ষণে এনি হায় রে। প্লেয়ার দেখে ফেলেছিলেন। সুয়েবস দ্য লাস্ট ফিনিশ Perfect। এন্ড এরই মাধ্যমে ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টস হ্যাজ টেকেন ইট। ফার্স্ট ম্যাচে তারা কিন্তু হচ্ছে চিকেন ডিনার নিয়ে আজকের দিনটা শুরু করেছেন। হোয়াট আ বিউটিফুল স্টার্ট দ্যাট ওয়াজ। What a beautiful start. Vampire Esports, they got the winner chicken dinner. গ্রুপ ইয়োলোর হয়ে তারা যে এখন সাকসেসটা পাচ্ছেন, এখান থেকে কিন্তু ক্লাইম্ব আপ করতে হবে। ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আমরা যেটা দেখতে পেয়েছি, মেজর প্রাইড তাদের কাছ থেকে কিন্তু একটা নতুন টিম স্যানোকে চিকেনটা পেল। অবশ্যই স্যানোকে সেই চিকেন ডিনারটা কিন্তু আমরা দেখে নিলাম ভিউয়ার্স। সো আই হোপ অল অফ ইউ আর গেটিং রেডি ওয়ান্স अगेन। বাট মজার ব্যাপার হচ্ছে এখন চিকেন ডিনার নিয়ে কিন্তু যা শুরু করলে হবে না। আমরা জাস্ট যদি হচ্ছে প্রিভিয়াস দিনের কথা বলি, প্রথম দিনে ভ্যাম্পায়ার স্পোর্ট ছিল 9ম পজিশনে, দ্বিতীয় দিন আসলো তারা 4th-এ গেল, থার্ড দিন আসলো দে হ্যাভ টেকেন দ্য চিকেন ডিনার। এখন নেক্সট ইজ হোয়াট? তারা কি আরো বেটার কিছু প্ল্যান করছেন? আরো বড় একটা চিকেন ডিনার নেওয়ার স্বপ্ন কি তারা দেখছেন কিনা? ডু লেট আস নো ভিউয়ার্স। ম্যাচটা কেমন লাগলো আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন। অবশ্যই ম্যাচটা কেমন লাগলো জানাবেন। একদম শেষ মোমেন্টে এসে যেটা আমরা দেখতে পেয়েছি, ভ্যাম্পায়ার তাদের কাছেও অপরচুনিটি ছিল, আলফা 7 এর কাছে অপরচুনিটি ছিল, বাট ভ্যাম্পায়ার দে হ্যাড দ্য হায়ার ম্যান পাওয়ার অ্যাডভান্টেজ এবং সেই কারণেই কিন্তু তারা সাকসেসটা আরো অনেক ইজিলি বের করতে পেরেছেন। নুজি চেয়েছিল একটু রিস্ক নিতে, পরবর্তীতে বুঝতে পারলেন যেহেতু ইনফো পাচ্ছি না, এখনো পর্যন্ত কারো দেখা পাচ্ছি না, একসাথে খেলি, একটা লাইন অফ ফায়ার থেকে ট্রেড নিয়ে খেলি এবং সেখান থেকে তারা কিন্তু সাকসেসটা পেয়েছেন পরে। আমার মতে এখান থেকে কারিলো কিন্তু আসলে রিস্ক নিয়ে ফেলেছিল। হি থট মেবি ভেহিকলটা নিয়ে কুইক রোটেশন দিতে পারবেন, বাট ব্যাক গিয়ারে গাড়ি চালানো এই সিচুয়েশনে ইট ওয়াজ কাইন্ড অফ স্যাড।
বাট আমার মতে তারপরেও অনেকটা ইম্পর্টেন্ট রোল কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত প্লে করলেন। আমরা নিউজি, শোয়েব, স্টোনড এবং সাথে কিন্তু আমরা টনিকে তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি অলরেডি টোটালি এখান থেকে 6টি এলিমিনেশন নিয়ে আজকের দিন তারা শুরু করেছেন 16 পয়েন্ট সহ। সো ভেরি গুড স্টার্ট ওভারঅল। ছয় কিল চিকেন করতে পারেনি আমরা, ইভেন কিন্তু স্টোনকেও দেখেছিলাম আর্লি এলিমিনেশনের শিকার তিনি হয়ে যান, বাট লাস্ট মুহূর্তে শোয়েবস এন্ড নিউজি তারা কিন্তু চমৎকার খেললেন। দলের চিকেন ডিনার পাওয়ানোর একটা বড় সুযোগ ছিল ক্যারিলোর কাছেও। সো আমরা যখন আসলে ক্যারিলোর ওভারঅল পয়েন্টগুলো দেখবো, তিনি এখান থেকে কত ড্যামেজ দিলেন, কতটুকু আসলে হচ্ছে পারফরমেন্স ছিল, সেটা দেখলে হয়তো বোঝা যাবে মেবি হি ক্যান বিকাম দ্য এমভিপি ফ্রম দিস ম্যাচ। হতেই পারেন এমভিপি, মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার এখান থেকে হওয়ার একটা পসিবিলিটি আছে, হায়ার চান্সেস আছে। এবং ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টস তাদের এই পারফরমেন্সের পেছনে কিন্তু একটা দলীয় অবদান আপনি দেখতে পারবেন। প্রত্যেকেই মোটামুটি কাছাকাছি পারফরমেন্সই করেছেন, খুব বেশি যে পার্থক্য ব্যাপারটা সেরকম আপনি পাবেন না। তবে নুজির ড্যামেজ টেকেন 0, দ্যাটস ইনসেইন। ড্যামেজ ডিল করছেন বাট ড্যামেজ রিসিভ করছেন না, প্রতিপক্ষকে কোনো চান্স দিচ্ছেন না। এর চাইতে ভালো আর কোনো ব্যাপার হতেই পারে না। টিমের বাকি সবাই অনেক বেশি সেফলি এবং অনেক বেশি নিরাপদের সাথে তখন খেলতে পারে। আসলে এখানে কিন্তু আবার আরেকটা কথা বলতে চাই, নুজি কোনো নকআউটও কিন্তু দেননি, যা কিল করেছে একদম কিন্তু সেখান থেকে হয়তো সোলো প্লেয়ার ছিল, না হলে নকআউট থাকা প্লেয়ার ছিল যাদের কিলগুলো কিন্তু নুজি নিজে সিকিউর করেছেন। সো দ্যাট ওয়াজ প্রিটি গুড অ্যাজ ওয়েল। সো সেদিক থেকে এখন আমরা যদি নেক্সট সেট অফ ইনফরমেশনসে চলে যাই, আমরা ওভারঅল এই ম্যাচের হাইলাইটসগুলো দেখাবো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, আসলে কোথায় কিভাবে ফাইটগুলো হয়েছে সেটা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে। ডার্কিন পাহাড়ের উপরে থাকার বেস্ট পসিবল চান্সটা কিন্তু তিনি ক্রিয়েট করেন, শুরুতে চমৎকার একটা নকআউট বের করতে পারলেও লাস্ট মোমেন্টে গিয়ে হারামে ব্রো তাদের জন্য কিন্তু এখানে বেশ ভালো একটা রেজাল্ট কিন্তু এসেছে। এই ম্যাচে 9টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তারা কিন্তু পেলেন। ফেডারাল এখানে কিন্তু দেখে মনে হচ্ছিল যে দরজার ফাঁক দিয়েই সোজা কিন্তু তিনি তার ওয়েপেনটা চালিয়ে দিয়েছিলেন এবং ছুরি দিয়ে ফিনিশ করে ফেলেন লাস্ট প্লেয়ারকে। সো মেজর প্রাইড কিছুই করা ছিল না। অন্যদিকে ফেডারালস এবং বাকিরা ডিএমআর এর এগেইনস্টেও বেশ চমৎকার একটি আক্রমণ কিন্তু করেছিলেন। রিগ হি ডিডন্ট ডু এনিথিং, বাট কিছু কিন্তু এখান থেকে করতে না পারলেও তার টিমমেটরা ভালো কিছু এলিমিনেশন পয়েন্ট নিয়ে গিয়েছেন এই ম্যাচে। অবশ্যই। তবে রিক শুরুর দিকের যে ফাইটটা ছিল সেই ফাইটে কিন্তু ভালো ইম্প্যাক্ট রেখেছেন। লাস্টের দিকে সেটা যদি তিনি একটা কিল হলেও যদি সেটা সিকিউর করতে না পারতেন তখন কিন্তু বিপদটা হতে পারতো। হারামি ব্রো এই ম্যাচটা তাদের অবশ্যই কনফিডেন্স দেবে। আর যাই হোক, তারা দুটো টিমকে এলিমিনেট করতে পেরেছেন এবং লাস্ট টিমকে অনেক নাকানি চোবানি খাইয়েছেন, সেটা কিন্তু খুব চমৎকার একটা ব্যাপার ছিল। ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টস তারা আটকেছেন খুব ভালো। একটা সময় মনে হচ্ছিল ভ্যাম্পায়ার হয়তো এলিমিনেটই হয়ে যাবে যখন বিগেট্রনের এগেইনস্টে ফাইট হচ্ছিল, সেখান থেকে কাম ব্যাক করা, রিকভার করা, স্পেশালি স্টোনডের এলিমিনেশনের পর ইট ওয়াজ অলমোস্ট গন। ম্যাচটা হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, বাট ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টস সেখান থেকেও কাম ব্যাক করে এবং চিকেনটা বের করে নেয়। অবশ্যই পরবর্তীতে টুইস্টেড মাইন্ডস এর কথা বলতে চাই। টুইস্টেড মাইন্ডস এখানে গিয়ে যেভাবে ডিআরএক্স এর এগেইনস্টে সামলালেন কুপস, দ্যাট ওয়াজ প্রিটি অ্যামেজিং। লাস্ট মুহূর্তে গিয়ে ম্যাটিক চেষ্টা করেছিলেন এবং তার কাছে চমৎকার কিছু গ্রেনেড অ্যাটাক আমরা কিন্তু দেখছিলাম, বাট সো ফার গ্রেনেড অ্যাটাক করুক বা যেটাই করুক আলটিমেটলি আলফা 7 এবং বাকি দলগুলোর এগেইনস্টে ফাইট নিয়ে কিন্তু খুব একটা সুবিধা করতে পারলেন না। এইবার এই পজিশনটাতে যদি বলি মাফিওসো ডিডন্ট নো হোয়াট টু ডু। কারিল এবং তার সাথে তার টিমমেট একজনই ছিলেন। মেগলিন যেখানে ডাউন হয়ে যান সেখানে কিন্তু পরবর্তী কারিলোর জন্যই কিন্তু সুযোগটা কাজে লেগে যায় এন্ড হি ওয়াজ এবল টু গেট দ্য লাস্ট কাপল অফ কিলস। সাটার নক ফিনিশ দিচ্ছিলেন এক এক করে, বাট জোনে ঢুকতে পারলেন না। আর লাস্ট মুহূর্তে গিয়ে শোয়েবস কিন্তু পয়েন্টটা পেয়ে যান এবং এর মাধ্যমে কারিলোকে ফিনিশ করে দলের জন্য উইনার ম্যানের চিকেন ডিনারটাও কিন্তু তারা পেয়ে গিয়েছেন। আমরা এবার ওভারঅল পয়েন্টটা দেখতে পাচ্ছি এবং সেই পয়েন্ট অনুযায়ী ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টস দে আর দ্য ফার্স্ট টিম, তাদের কাছে কিন্তু 10টি প্লেসমেন্ট পয়েন্ট আছে বিধায় আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তারা থাকছেন ওপরে। পরবর্তীতে আছে আলফা 7, তারপর আমরা জিউস এবং ইনকো এদেরকে দেখতে পাচ্ছি। এইখানে 4টা দল ডাবল ডিজিটে আছে, বাট হারামে ব্রো, বিটিআর, টুইস্টেড মাইন্ড এন্ড টিম স্পিরিট তারা কিন্তু ডাবল ডিজিটের অনেক কাছাকাছি আসলো, ডাবল ডিজিট কিন্তু আর ছুঁতে পারেননি। বাট যদি দেখেন হারামি ব্রো 9টা এলিমিনেশন, কোনো প্লেসমেন্ট পয়েন্ট নাই, এটা কিন্তু একটা চিন্তার ব্যাপার। প্লেসমেন্ট পয়েন্টের দিক থেকেই তারা আসলে কিছুটা এখান থেকে প্রবলেম ফেস করছিলেন। সো সেই জায়গাতে আরেকটু কাজ করা যেতে পারে। ইনকো গেমিং এর ব্যাপারটা যদি দেখেন, ইনকো গেমিং তারা 10টা যে পয়েন্ট নিয়েছেন সেখানে কিন্তু এলিমিনেশন সবচেয়ে বেশি ইম্প্যাক্ট ফেলেছে। এই ম্যাচটা একদম ধরতক্তা মার পেরেক হয়েছে। ভ্যাম্পায়ার বাদে বেশিরভাগ দলই কিন্তু অ্যাগ্রেসিভ খেলবার চেষ্টা করছে। ইনফ্যাক্ট আলফা 7 যদি দেখেন তারাও ডাবল ডিজিট নিয়েছেন অনলি বাই টেকিং এলিমিনেশন পয়েন্টস। টিম স্পিরিট প্লেসমেন্ট পয়েন্ট দরকার ছিল তাদেরও। টিম স্পিরিট তারা #3 থেকে ধীরে ধীরে কিন্তু নিচের দিকে নেমে যাচ্ছেন। #3 ইজ নেভার সেফ। যদি আপনি টপ 3 তে থাকতে চান আপনার আরেকটু রিচ নিয়ে রাখতে হবে, আপনার দরকার। ওদিকে লুপস স্পোর্টস দেখতে পাচ্ছি 4টা টোটাল পয়েন্ট নিয়েছে, আর এসজি 3টা পয়েন্ট পেয়েছে টিম ওয়েতে। এরপরে এমএসজে থাকছে, টেবিল টপাররা স্ট্রাগল করছে। ইনফ্যাক্ট মেজর প্রাইড তারা 0 পয়েন্টে শেষ হয়ে গেছেন এই ম্যাচ থেকে। অবশ্যই এখানে এখন আমরা যেরকম দেখছিলাম পয়েন্ট অলরেডি কিন্তু প্রেশার সিচুয়েশন অনেকের জন্যই তৈরি হয়ে যাচ্ছিল, বাট সামহাউ নুজি ওয়াজ এবল টু ডিল দ্য এমভিপি টাইটেল এবং সেখান থেকে তিনি নিজেই
329 ড্যামেজের বিনিময়ে দুইটা এখান থেকে পয়েন্ট কিন্তু ওভারঅল কিন্তু পেয়ে গিয়েছে আজান দিয়ে রাইট নাও দিছে, 21 মিনিটের একটু নামাজ সার্ভাইভাল পড়ে টাইমের আসি, মধ্যে থেকে থাকো। তিনটা অ্যাসিস্ট তিনি কিন্তু পুল আপ আচ্ছা, করেন, আচ্ছা, কিল ঠিক আছে। করতেই হয়নি, কোনো হেডশটও কিন্তু তিনি প্রোভাইড করতে পারেনি, যেটা সচরাচর আমরা দেখি এরাঙ্গেল বা মিরামারে প্লেয়ারদেরকে অনেক বেশি হেডশট প্রোভাইড করতে দেখা যায়, বাট আজকের স্যানক ম্যাচে নুজি কিন্তু সেই কাজটা করে দেখাতে পারেনি আনফরচুনেটলি। সেটা করতে পারেননি। আমরা ওভারঅল র্যাঙ্কিংটা দেখে নেব। এমএসজে টোটাল দুটো চিকেন ডিনার সহ এখনো পর্যন্ত টেবিল টপেই আছে, যদিও প্লেসমেন্ট পয়েন্ট তারা পাননি, বাট এখান থেকে তারা কিন্তু এখনো পর্যন্ত উপরেই আছেন। ইনফ্যাক্ট মেজর প্রাইডের চাইতে এক ধাপ উপরে চলে গেছেন, 1 পয়েন্টের লিড আছে। টিম স্পিরিট টপ 3 তে কোনো চেঞ্জ MSG হয়নি। on top, যা হয়েছে 110 আলফা পয়েন্ট। 7 ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টস তারা উপরের দিকে উঠেছেন। আলফা 7 ছিলেন তারা ম্যাচ শুরুর আগে #6 এ, এখন আছেন তারা #4 এ। আজকে তাদের কামব্যাক ডে হতেই পারে, চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন সবাইকে। ইনকো গেমিং #9, কোনো চিকেন আসেনি, চিকেন দরকার তাদের। আসলে একটা চিকেন ডিনার হয়ে গেলে কিন্তু মোটামুটি তারা এখানে সিকিউর হয়ে যেতে পারবেন, এবং তখন অ্যাটলিস্ট যদি টপ 5-6 এর ভেতরে থাকতে পারেন, লাস্ট দিনে অনেক কম প্রেশার নিয়ে শুরু করতে হবে। আমরা এখান থেকে যদি হোরার কথাও বলি, হোরা স্পোর্টস রাইট নাও দে আর নট রিয়েলি সেফ, তারা নিজেরা এখান থেকে কিন্তু বুঝতে পারছেন না এখন আসলে নেক্সট প্ল্যান কি হবে। টপ 4 গ্রেনেডিয়ার্স সেটা এখানে দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা, হক্সি, মেইনিয়াক, এরেন অ্যান্ড কিউএক্স তারা এখানে কিন্তু থাকছেন আমাদের সাথে। অ্যান্ড গ্রেনেডের মধ্যে থেকে হক্সি এখনো পর্যন্ত কিন্তু নিজেই 4টি পয়েন্ট পেয়েছেন, মেইনিয়াক তিনি কিন্তু টোটাল 4টি পয়েন্ট পেয়েছেন, এরেন তিনি কিন্তু একটা এলিমিনেশন পয়েন্ট পেয়েছেন, বাট ড্যামেজ কিন্তু দিয়েছেন টোটাল 5000। 25টা গ্রেনেড ইউজ করেছেন, গ্রেনেডের ইউজেজটাও কিন্তু একটা বড় ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে, এবং সেটার কারণে তিনি কিন্তু ছিলেন উপরে। ইউটিলিটি ইউজে এখনো পর্যন্ত এমএসজে মিরান সেজং থেকে ফাইনাল থাকছেন সবার উপরে, 90টি অলরেডি থ্রোয়েবল ইউটিলিটি হয়েছে তার কাছ থেকে ইউজ। নোমি তিনি আসলে সবগুলো ক্যাটাগরিতে যদি উপরে থাকতে পারেন তাহলে ইটস বেটার ফর টিম স্পিরিট, অ্যান্ড সেখান থেকে টিম স্পিরিটের কিৎসুনে, ম্যাটিক তাদের কথা যে আসলে দেখছেন এখানে কিন্তু তারাও উপরের দিকে ধীরে ধীরে উঠবার চেষ্টা করছেন। আমরা প্লেয়ারদেরকে আরও পরের যে ম্যাচ আছে সেগুলোর জন্য প্রিপারেশন নিতে দেখতে পাচ্ছি। অলরেডি তাদের সামনে কিন্তু ইরাঙ্গেলের ম্যাপটা আপনি দেখতে পারবেন, ইরাঙ্গেলের প্রিপারেশন তারা নেওয়া শুরু করে দিয়েছেন, কে কোথায় নামবেন, কোন জায়গা থেকে কীভাবে তারা কাজগুলো কন্টিনিউ করছেন, সবগুলোই তারা এখন প্ল্যান করে নিচ্ছেন। অবশ্যই ভিউয়ার্স, আমরা অলরেডি কিন্তু আমাদের আজকের ফার্স্ট ম্যাচটি শেষ করে ফেলেছি, এবং প্রথম ম্যাচ শেষে কেমন লাগলো আপনাদের ম্যাচটা অবশ্যই ডু লেট আস নো। আশা করি আপনারা আজকে আরো অনেক বেটার কোয়ালিটিতে কিন্তু স্ট্রিমটা দেখতে পাচ্ছেন, এন্ড আরো যত দিন যাবে আমরা আমাদের তরফ থেকে আরো কিন্তু ইমপ্রুভমেন্ট নিয়ে আসা শুরু করে দেব। সো অলরেডি যারা যারা আছেন আপনারা জানেন 2024 সালের পুরোটা সিজন জুড়েই ইনফিনিক্স GT20 Pro আমাদের সাথে কিন্তু স্পন্সর হিসেবে ছিল, এবং তাদের এই সাপোর্টটা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট থ্রু আউট দ্য ইয়ার। আমরা মিলে সবাই PMSL, তারপরে কিন্তু PMGC, এর পাশাপাশি স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপের সময় কিন্তু তারা বেশ ভালো সাপোর্ট দিয়েছেন। বাট ভিউয়ার্স, আপনারা যদি গ্র্যান্ড ফাইনালটা দেখতে চান, গ্র্যান্ড ফাইনাল দেখতে চলে যেতে হবে সোজা ইংল্যান্ডে, এবং সেখানে গিয়ে কিন্তু আপনারা জেনে নিতে পারবেন, দেখে নিতে পারবেন PMGC এর গ্র্যান্ড ফাইনালে কি কি থাকছে। ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইংল্যান্ডে আয়োজিত হচ্ছে PMGC। আমরা এছাড়াও কিন্তু আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, ফলো করে দেবেন প্রত্যেকটা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে, ফেসবুক, টিকটক, ইনস্টাগ্রাম, এবং যেসব প্ল্যাটফর্ম আছে সবগুলো, ইউটিউবে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারেন। সবগুলো জায়গাতেই কিন্তু লেটেস্ট আপডেট পেয়ে যাবেন অ্যাবাউট PUBG মোবাইল স্পোর্টস। সবাই প্রেডিকশন দেন গাইস। এর পরের ম্যাচ ফাইনালি কিন্তু আজকে দিনের এরাঙ্গেল শুরু হতে যাচ্ছে, এবং এরাঙ্গেল নেক্সট ম্যাচ কে পাবে চিকেন? ওরাকে DXavier এবং ইরাঙ্গেল ম্যাচ কে কিন্তু প্রেডিকশন রেখেছিলাম, এবং তাদের উপরে আমি বেশি ফোকাস কেন করতে চাই, হোরা স্পোর্টস অলরেডি কিন্তু এরাঙ্গেলে একবার তারা খুব ভালো পারফরম্যান্স দিয়েছিল, এন্ড দে ওয়্যার এবল টু গেট আ উইনার উইথ চিকেন ডিনার। আলফা 7, জিউস, টিম স্পিরিট এই তিনটা দলে কিন্তু প্রিভিয়াস ম্যাচে ভালো খেললো, সো ফিনিক্সের কাছে কিন্তু এখন আসলে সুযোগ থাকছে এরাঙ্গেলও তারা কিন্তু কিরকম পারফরম্যান্স করেন সেটা দেখার। অবশ্যই জিউসের কথা যদি বলেন, জিউস, স্যানহক বাদে বাকি যে ম্যাচগুলো আছে সেই ম্যাচগুলোতেও কিন্তু ভালো পারফর্ম করে, তারা টপ লিস্টে কিন্তু থাকেন। আপনি যদি জিউসের কথা বলতে যান, জিউস গতকালকে খুব ভালো সম্ভাবনা দেখিয়েছে, কামব্যাক ডে ছিল তাদের জন্য। আজকের দিনটায় সেটাকে জাস্ট আরেকটু প্রপার বৃদ্ধি করতে হবে, আরেকটু নিচের জায়গা থেকে উপরের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। দেখা যাক সেটা তারা করতে পারেন কিনা। নেক্সট ম্যাচ ইরাঙ্গেল টিমস টু ফোকাস, সেই জায়গাতে কিন্তু ব্রাজিলিয়ান আলফা 7 সেইখানে তাদের ব্যাপারে যদি ডিটেইলস দেখতে চান তাহলে দেখতে পারেন সাইড স্ক্র্যাম্বল এটা কি আছে। ইউটিলিটির ব্যবহার কিন্তু বেশ চমৎকার। স্টান গ্রেনেড তারা খুব একটা ব্যবহার করতে চান না, বাট সেটাও কিন্তু মাঝে মধ্যে কাজে লাগে অবশ্যই। বাট অন্যদিকে আমরা যদি ইনকোর কথা বলি, এখনো পর্যন্ত তাদের কাছে আমরা যদি দেখি সেরকম ভালোভাবে কিন্তু আসলে মলি বা স্মোক ইউজেজ দেখা আমার কথা আটকে আসে। হ্যালো সেই জায়গাটাতে কিন্তু একটু কাজ করার সুযোগ আছে আমার মতে। কথা আটকে আসার কথা আমরা দেখি এখনো পর্যন্ত ফুল স্কোয়াড টাইম এখানে কিন্তু তারা 12 মিনিট তারা সার্ভাইভ করতে পেরেছিল। সো ম্যাচের মিড পয়েন্টে গিয়েই কোনো না কোনো একটা জায়গা থেকে তাদেরকে কিন্তু ফাইট পরবর্তীতে কন্টিনিউ করতে হয়েছে। আমরা যদি PMSL আমেরিকাজের কথা বলি, PMSL আমেরিকাতে তারা কিন্তু আসলে হচ্ছে সেখানে আগেই কনফার্মেশন পেয়ে গিয়েছিলেন যে না দে উইল কোয়ালিফাই। সো সেই জন্য
পরবর্তীতে গিয়ে কিন্তু আসলে তারা সেভাবে আসলে বদার করেননি এবং সেখান থেকে ওভারঅল আর 1 মিনিটের মধ্যে ম্যাচ শুরু হবে। তারা কিন্তু পিএমজিসি স্লটটা কনফার্ম করে ফেলেন। অন্যদিকে ইফ ইউ টক অ্যাবাউট ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টস, সাউথ ইস্ট এশিয়ার ফলে তারা কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন উইথ 133 পয়েন্টস। সো সেই জায়গাতে অবশ্যই এখন তারা আজকে আরো বেটার কিন্তু করতে চাইবেন। ইভেন আমরা প্রিভিয়াস ম্যাচেও সেটারই কিন্তু একটা ঝলকানি দেখতে পেলাম। জিউস ই স্পোর্টসের ব্যাপারে যদি বলি, জিউস ই স্পোর্টস তারাও কিন্তু এরেঙ্গেলে খুব ভালো রেজাল্ট কিন্তু সোফার করে দেখিয়েছেন আমাদের জন্য, এবং আমরা কিন্তু গতকালকে 3টা এরেঙ্গেল ম্যাচের মধ্যে শেষ এরেঙ্গেল ম্যাচে এসে তাদেরকে উইনার উইনার চিকেন ডিনার পেতে দেখেছি। সো অবশ্যই আজকেও সেই সেম ফ্লোটা কিন্তু তারা ধরে রাখতে চাইবেন। ফার্স্ট ম্যাচে ভ্যাম্পায়ার কিন্তু সফলতা পেয়েছেন, দ্বিতীয় ম্যাচে জিউস কি পারবে নাকি এখান থেকে আমরা সেই ভ্যাম্পায়ারকে দেখবো নাকি নতুন কোনো দল উঠে আসবেন আমাদের সাথে, এটাই এখন আমাদের সবার দেখার পালা। অবশ্যই সেটাই দেখার পালা। ইরাঙ্গেল, সেখানে আমরা চলে যাব ইরাঙ্গেলের ময়দানে, দেখা যাক কে কোথায় নামেন এবং কিভাবে তারা ফাইটগুলো এক্সিকিউট করেন। ফ্লাইট ব্যাচটা শুরু হচ্ছে মিল্টা পাওয়ার থেকে। তো গাইস ম্যাচ শুরু হয়ে গেছে, সবাই প্রেডিকশন দেন, দেখি ম্যাচে কার প্রেডিকশন আমরা শেষের শুরুটা সবথেকে বেশি পারফেক্ট হয়। মিল্টা পাওয়ার থেকে সরাসরি চলে যাবে গতকালকের ফ্লাইট প্যাথের চাইতে আজকের ফ্লাইট প্যাথটা কিছুটা নর্দার্ন, এদিকে মিলিটারি বেস ভেরি পিয়ার প্রিমস, সেখানেও কিন্তু যাওয়া সম্ভব। যথেষ্ট আইডিয়াল ফ্লাইট প্যাথই আছে বলা যায়। ডি মুয়েটে সিভার্নির বদলে নোভেরেত নয়টাকে বেছে নিলেন। অবশ্যই ভিউয়ার্স, রাইট নাও ইউ গাইস ক্যান সি দ্য টিমস আর রানিং অফ ওয়ান বাই ওয়ান, এবং মিল্টা পাওয়ার থেকে আমাদের এবারের ফ্লাইট প্যাথ কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে। ম্যানশন স্কুল, ইয়াসনায়া, রজক, তারপর সেভারনি এবং শুটিং রেঞ্জ অবধি কিন্তু তারা প্লেয়ারের এক এক করে চলে যাচ্ছেন। ভ্যাম্পায়ার শুয়েবস আছেন এখান থেকে মিল্টা পাওয়ারের উপরে তারা কিন্তু ড্রপ করা শুরু করে দিয়েছেন। পাশাপাশি ডিএমআর আছে আমাদের সাথে, টুইস্টেড মাইন্ডস তারা আছেন আমাদের সাথে, আরএসজি রেগান্স গেমিং তারা থাকছেন এখানে, এবং রেগান্স গেমিং এরও হয়তোবা টার্গেট থাকবে গিয়ে ফার্ম বা আশেপাশের কোনো একটা এরিয়াতে ড্রপ করা। টিম স্পিরিট আছেন, এবং টিম স্পিরিটের সাথে যদি রেগান্সের এই মুহূর্তে একটা ড্রপ ফাইটও হয় সেটাও কিন্তু আসলে অবাক হওয়ার মতো কোনো ব্যাপার কিন্তু হবে না। ফ্লাইট প্যাথটা একটু এক পেশে হয়ে যাওয়ার কারণে সবাইকে কম বেশি কিছুটা কিন্তু প্রেশার এই মুহূর্তে ফিল করতে হচ্ছে। রবস ওপি এবং টুইস্টেড মাইন্ডস চলে যাচ্ছেন মিল্টাতে। সো লেটেস্ট মিল্টাতে ড্রপ করার পরে তাদের অনুভূতি কেমন হবে? আমার এই ম্যাচে প্রেডিকশন হচ্ছে মেজর প্রাইড। লুক এট দ্যাট, দে আর গোইং ফর দ্য কামিশকি আই গেস। সো কামিশকির দিকে চলে গেছে। কার কি প্রেডিকশন সবাই কমেন্ট করে জানান, দেখি কাটটা পেয়ে গিয়েছেন একটা বাগি, এবং বাগিটা নিয়ে তারা কিন্তু চলে যাবেন সামনে। বাট রাইট নাও আমরা কিন্তু তৌফিক বলো তোমার প্রেডিকশন কি, সন্টু তুমিও জানো। অ্যাকচুয়ালি গোইং ইস্ট, আমরা গতকালকে যেটা দেখেছিলাম সার্কেলগুলো কিন্তু অনেকটাই বেশি ওয়েস্টার্ন হচ্ছিল, একটা সার্কেল আমরা সাউথ ওয়েস্টও দেখেছিলাম, বাট আজকে শুরুটাই হচ্ছে একটা ইস্টার্ন সার্কেল দিয়ে। সো এক্সট্রিম ওয়েস্টে থাকা আলফা 7 এর জন্য এটা বড় বিপদ। নোমি চমৎকার নকআউট, ও মাই গড হোয়াট ইজ হি ডুইং, আরো একটা নকআউট হয়ে গেল ম্যাটিক, তিনি কিন্তু এবার নকআউট বের করতে পেরেছেন। আরএসজির জন্য এটা একটা নাইটমেয়ার হিসেবে প্রতিপন্ন হচ্ছে। লাইটিং পেছনে চলে যাওয়া ছাড়া আপাতত কিছুই করার নেই। নোমি হয়তোবা নিজের ছুরি মারতে পারেন, বাট ছুরি মেরে কাজ হলো না, সেখান থেকে আসলে তার থ্রোয়িং কিন্তু এখান থেকে পারফেক্ট হয়নি, বাট ইফেক্ট লং ডিস্টেন্সে আক্রমণ করছেন। ম্যাটিক সেখান থেকে সাপোর্ট দিলেন, ইফেক্ট ম্যাটিক সবাই মিলে পয়েন্ট কিন্তু নিচ্ছেন আরো একটা। নোমির জন্য ফার্স্ট এলিমিনেশন ডান। তার কাছে কিন্তু ফার্স্ট ব্লাড সাপোর্ট ভালো ছিল না, বাট একেএম দিয়ে যা খেলাটা দেখালো অল্প এমনই, দ্যাট ওয়াজ লিটারালি ফিস্ট করে মারতেছে ভাই। নোমি চমৎকার খেলা একদম পুরোপুরি ঘুরে দিয়েছেন। চিন্তা করছিল আরএসজি, তারা সুযোগ পেয়েছেন কিল সিকিউর করেন, বাট নোমি ব্যাক টু ব্যাক দুজনের উপরে যে অ্যাটাকটা করলেন তিনি এবং তার টিমমেট ম্যাটিক দুজন মিলে, সেটা কিন্তু খেলা পুরোপুরি ঘুরে দিয়েছে। রাইট নাও এবার তারা আবারও কিন্তু চলে যাবেন। ওই প্লেয়ারটাকে ফিনিশ করলেন না, মরুক একটু রয়েছে মরুক, এবং তাকে যদি বাঁচাতে তার টিমমেটরা আসে তাহলে দেখা যাবে তাদের উপরও অ্যাটাক করতে পারবে। এই আশাতেই আপাতত ফেরত চলে যাচ্ছেন। এমন আছে হিলিং আইটেমটা নাই, এবং আরও একটা ব্যাপার ওই সেম জায়গাতে অনেক বেশি সময় থাকাটা রিস্কি, কারণ দেখা যাবে পরে লুট করে আর এসজি প্রিপেয়ার্ড হয়ে আসবে অ্যাটাক করতে, সেটা কিন্তু একটা বড় ব্যাপার হতে পারে। আমরা আরেকবার একটু দেখে নিতে পারি ম্যাটিক আসলে কি সাপোর্ট দিচ্ছিলেন। স্কারলাইটের আয়রন সাইট ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্স্ট, সেটা দিয়েও ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইউজ কেস আমরা দেখলাম। চমৎকার। অবশ্যই ম্যাটিক আরো একটা পয়েন্ট পেয়ে গিয়েছেন এবার, এবং স্কারলাইট দিয়ে আক্রমণ যেটা শুরু হয়েছিল আরএসজির জন্য একটা বড় বিপদের কারণ কিন্তু হয়ে দাঁড়ায়। এমএসজে তারা থাকছেন আমাদের সাথে, আমরা মিরান সেজনকে দেখতে পাচ্ছি সোফার সাউদার্ন জর্জ বলে তারা চলে এসেছে। আরএসজি এবারে খুব বাজে মারা খাইছে শুরু থেকে, করতেই হচ্ছে না। সোফার দে আর অ্যাকচুয়ালি ডুইং ওয়ান্ডারফুল। যেও আছেন এখান থেকে আমরা সাথে, হসপিটালেও কিন্তু নামতে দেখেছি। সো মোটামুটি একটা বড় জায়গা তারা পেয়ে গিয়েছেন। মাথায় একটা প্রপার হেলমেট সাপোর্ট দরকার। লেভেল 2 এর যে হেলমেটটা পেয়েছেন সেটার থেকে যদি লেভেল 3 হেলমেট পেয়ে যান, আমার মনে হয় সেটা জেউর জন্য আরো কিন্তু হচ্ছে বেটার রেজাল্ট পুল অফ করতে সাহায্য করবে। আমরা জেসুকে দেখছিলাম ফাইনাল হচ্ছে, সবাই প্রেডিকশন ভ্যাম্পায়ার ওকে কিন্তু এটা পেয়ে গেলেন সাথেই। সন্টু টিএক্স আপাতত এখান থেকে সেইউ দেখতে পাচ্ছি একটা ইন্টারভিউ, আমরা ইন্টারভিউতে চলে যাব। 이틀 동안 아주 좋은 모습이 보여주셨는데 이렇게 빨리 성공할 거라고 예상하셨습니까? 제가 생각했을 때는 성공하지 않았다고 생각을 하고요.
아직 많이 부족하기 때문에 목표를 위해서 더욱 열심히 노력하고 성장하려고 하고 있습니다. I don't think we have already succeeded. I think we still have a lot of shortcomings and a lot of things we need to grow up, but we do work harder and we'll work harder to make sure we can achieve our goal. Well, that's definitely what you want to hear for a team that's currently tied, at least starting off day 3, tied for that first place with major pride. When we get to the end of this week, when we get to that day 4, where do you expect your team to be? 우리 팀 지금 2등이 있는데 4일 다 끝났을 때 몇 등이라고 생각합니까? 저희가 실수하지 않는 한 1등이라고 생각하고 있습니다. If we don't make any mistakes, I think we will be the number 1. Oh, you guys better watch out because MSJ wants to be first place of Group Yellow. 감사합니다. Back to you guys. ওকে সো উই আর ব্যাক। কথা হচ্ছিল মিরা এন্ড সেজং এর প্লেয়ারদের সাথে এবং তাদের টিমের ওনার সাপোর্টার্স প্লাস পাশাপাশি এখান থেকে তাদের অ্যানালিস্টরা কি ভাবছেন আমাদের এই ম্যাচের ব্যাপারে সেটা নিয়ে হচ্ছে আলাপ আলোচনা করতে চাই। ইন দ্য মিন টাইম লেটস টক অ্যাবাউট কুপস। তারা এখান থেকে এই মুহূর্তে প্রস্তুত। ডরিন এবং রব জবিকে দেখতে পাচ্ছি, লর্ডও আছেন পাশাপাশি, অলরেডি কিন্তু চলে এসেছেন ম্যাচ রানিং অবস্থায় ইন্টারভিউ। মিলটা থেকে তারা ফাইট শুরু করলে উডকাটার্স কম্পাউন্ড একটা বড় জায়গা হতে পারে, এখানে একটা চমৎকার ফাইট তারা কিন্তু পুল অফ করতে পারবে না আশা করি। মেজর প্রাইড প্রথম ম্যাচের বাজে সূচনার পর তারা অবশ্যই চাইবেন না তাদের থেকে এমএসজে আরো বেশি উপরে উঠে যাক, তো সেই জন্যই কুইক পসিবল একটা রোটেশন হচ্ছে। বেকা, ইভো স্টেশন, এলিমেন্ট্রিক্স অলরেডি দে আর গোয়িং ফর देयर মুভমেন্ট। আইএসজি আছেন আলাদা জায়গাতে, নামাজের বিরতির পরে ফিরে আসলাম। হলো বেকা সহ বাকি এর মাঝে মাঝে ইন্টারভিউ দেয় যখন মানে খুব প্রথম দিকে মেজর প্রাইড গত ম্যাচে যেরকম একটা বাজে স্টার্ট করেছিল সেরকম তারা নিশ্চয়ই এই ম্যাচে করতে চাইবেন না। বেকা সাইড থেকে সরে যাচ্ছেন, ভ্যাম্পায়ারের কাছে পুরো কম্পাউন্ড কন্ট্রোলটা আছে, একটু দেখে শুনে বুঝে তারপরে তারা কিন্তু রোটেটটা করতে চাইবেন। দেখা যাক কিরকম ভাবে তারা এখান থেকে মুভমেন্টগুলো স্টার্ট করে দেন। ওয়েট করছেন সার্কেল শিফটের জন্য, 2 মিনিট পরেই হয়তো তারা এখান থেকে মুভ করুন। মিটার দিকে কেউ আছে কিনা সেটাও দেখতে হবে। শুরুতেই আরএসজি এর দুইটা প্লেয়ারকে রোডের উপরেই মারছে ফিস্ট করে একদম শুরুতে। তাদের কিন্তু এবার বিপদ হচ্ছে। টিম ওয়েটে নোভোরেটমা থেকে এসে তারপর ঝামেলাটা শুরু করে দিল। ইউজিন আর ট্রেসলি তারা আছে এই মুহূর্তে, বাট কিটসুনে ওয়াজ নট রিয়েলি লাকি। ডিএমআর এর সামনে হঠাৎ করে এইভাবে পড়ে যাবেন এটা কিন্তু প্ল্যান ছিল না। ট্রেসলির পয়েন্ট পেয়ে গেলেন একটা, ইউজিন সাপোর্ট দিয়েছেন পারফেক্ট টাইমে। ডিএমআর হঠাৎ করে এই মুহূর্তে প্লেয়ারদেরকে দেখলেন এবং দেখার সাথে সাথেই আক্রমণটা কিন্তু করে ফেলেন। নোভো থেকে আসার পথে এভাবে যদি আপনি একটা গিফট পেয়ে যান, একটা কিল পয়েন্ট যদি ফ্রিতে চলে আসে তাহলে কারই না ভালো লাগে। তো সেটা এখানে কিন্তু দেখা গেল। নিনহো আছেন আমাদের সামনে এই মুহূর্তে, বাট নিনহো এখনো কিন্তু সেভাবে গিয়ে আসলে মেজর প্রাইডের প্লেয়ারদেরকে দেখে আক্রমণটা কিন্তু করতে পারছেন না। সবাই মেজর প্রাইডে আজকে প্রথম বিল্ডিং এর ভেতরেই, সো মোটামুটি লং ফাইট হবে। আমি এখান থেকে কয়েকটা ডিএমআর শটস কিন্তু দেখতে চাই, বাট সো ফার নিনহোর কাছে ডিএমআর বলতে এই ম্যাচে মেজর প্রাইডের নিছি ভাই। কারল দিয়ে ওয়ান ট্যাপ শট কিন্তু কয়েকটা খেলতে পারেন, বাট পাশাপাশি ডিএক্স জেভিয়ারের কথা মনে রাখতে হবে। সো ডিএক্স জেভিয়ার ক্যান মুভ ইন ল্যাম্বরগিনি, লিভাইস, নেইটটি তারা এখান থেকে কিন্তু হয়তো বা ফার্মের এই কম্পাউন্ডে কিন্তু আসলে হয়তো হোল্ড করতে পারেন, বাট ফর হাউ লং। নেক্সট সার্কেল শিফটটা অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা রোল প্লে করবে এবং সেখানে গিয়ে তখন আমরা জেনে যাব যে আসলে কি প্লেয়ারদেরকে আরো অনেক বেশি ইস্টে সরে আসতে হবে নাকি এখান থেকে তারা সবাই নিজেদের পছন্দসই জায়গাতেই থাকতে পারবেন, সেটাই দেখতে হবে। আমরা ডিএক্স তাদেরকে এখনো পর্যন্ত ফার্ম পর্যন্ত হোল্ড করতে দেখতে পারবো। তাদের সারাউন্ডিংস এর ইনফরমেশনগুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। ফার্মেই এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ফাইট হয়েছে। স্নেক এরিয়াগুলোতে যে কোনো মুহূর্তে কিন্তু ক্যাজুয়ালিটিতে তারা থার্ড পার্টির অপরচুনিটি মিস আউট করতে চাইবেন না। হারামি ব্রো একটু লেট করে রোটেশন করতে চাইছেন, ব্লুজন কিন্তু তাদেরকে টাচ করে দিচ্ছে। তারা যখন রোটেশনটা করবেন, রোটেশন করতে করতে যাতে ডিমোয়েটের সাথে ফাইট না হয় সেটা এনশিওর করবার জন্য একটু লেট রোটেশন, নট ব্যাড, ভালো সিদ্ধান্ত। তবে আর একটু হিলিং আইটেম দরকার, কারণ যেতে যেতেই দেখা যাবে সবার একটা করে অ্যাটলিস্ট একটা করে হিলিং আইটেম শেষ হয়ে যাবে এবং বুস্টারের কমতি তারা কিন্তু ফেস করবেন সবচাইতে বেশি। 10 মিনিট খুব দ্রুত কিন্তু শেষ হয়ে যাবে, সেই কোটায় আমরা চলে যাব। আর এসজি থেকে মাত্র একজন প্লেয়ারই আছে, সো তাদেরকে একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে তারা ঠিক কোন জায়গায় যাচ্ছেন। ফার্মের ওই জায়গাতে কিন্তু খুব বেশি একটা সুবিধা করবার মতো অবস্থা নেই। জিউসি স্পোর্টস প্রিজন জেলখানা থেকে এবার একটু সরে যাওয়ার চেষ্টা করবেন, বাট জোন শিফট কোন দিকে? জোন শিফট চলে গেছে ম্যানশনের দিকে। উডকাটার্স এরিয়া উইল বি আ ভেরি ক্রিটিক্যাল জোন। আরামে বড় দেখি আমার মতে এখান থেকে মিরান সেশন হোক বা আলফা 7 হোক, কেউ না কেউ একজন গিয়ে কিন্তু ম্যানশনটা ধরে নেবেনি। এত চমৎকার প্রিমিয়াম একটা লোকেশন,
এই জায়গাটা কেউ পিক করবেন এটা কিন্তু হতেই পারে না। আমার মনে হচ্ছে 3-4টা দল যদি আবার একই সাথে ঢুকে পড়ে সেম জায়গাতে, দেন দ্যাট ক্যান ক্রিয়েট আ ভেরি বিগ হ্যাভক। সেটা এখানে হয়তো বা আমরা এবার দেখতে পেতে পারি। রাইট নাও ইনকোর প্লেয়াররা আছেন নেনে বেটে এবং বাকিদেরকে দেখতে পাচ্ছি আমরা, তারা কিন্তু এই মুহূর্তে শেল্টারের কম্পাউন্ডে চলে এসেছেন। এটাও খুবই একটা পপুলার জায়গা। এদিকে আশেপাশে কিন্তু হচ্ছে গাড়িগুলোকেও তারা অনেকটা সময় সেফলি রাখতে পারবেন। অন্যদিকে ফাইট এখন কিন্তু আবারও মেজর প্রাইডের বিপক্ষে নিতে হচ্ছে লুপস। দে ওয়ার এবল টু গেট আ পয়েন্ট ফ্রম দ্য প্লেয়ার্স। মেজর প্রাইড তারা নিজেদের প্রথম প্লেয়ারকে এই মুহূর্তে কিন্তু হারিয়ে ফেলেছেন, বাট সামনে এবার কিন্তু কিছুটা এগিয়ে আসতে হবে। মেজর প্রাইড চলে গেলেও আমার মনে হয় না এখান থেকে আসলে লুট করতে কোনো রকমের দ্বিধাবোধ করবেন আসলে প্লেয়াররা। লুপস তারা এখানে কিন্তু কিছুটা লুটপাট করেই নেবেন। অন্যদিকে আবারও ফাইটের একটা কিন্তু সূচনা। এমএসজে তাদের সাথে ফাইট চলছিল, সাটার ওয়াজ এবল টু গেট 2 নকআউটস এবং ফিনিশও কিন্তু করে দিয়েছে লাপারকে। বিটিআর তারা এখান থেকে কিন্তু আসলে খুবই বাজে রকমের একটা বিপদে পড়ে গিয়েছেন এবং এখান থেকে কিন্তু দেখা গেল এমএসজেরও একটা প্লেয়ার ডাউন। ভ্যাম্পায়ার স্টোনড টনিকে, তাদের এইচপি কিন্তু তুলনামূলক অনেকটা কম। টনিকে ইজ ট্রাইং টু হিল আপ অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ হি ক্যান। স্টোনড পেছনে আছেন এখানে, বাট দূর থেকে নজর রাখছিলেন, বাট সো ফার আসলে টুইস্টেড মাইন্ডস তাদের কাছে বেটার পজিশন, সেখান থেকে কিন্তু আসলে তারা এবার পিছনে হটে আসতে চাইবেন না। রবজপি বিল্ডিং এর উপরে উঠে গেলে ফিনিক্স, সেটা কিন্তু অবশ্যই ভ্যাম্পায়ারের জন্য বড় একটা বিপদের কারণ। বাট কিসের বিপদ? হোয়াট আ নক দ্যাট ওয়াজ! টনিকে ওয়াজ এবল টু প্রেডিক্ট দ্যাট পজিশন এন্ড সুইপস সাথেই সেখান থেকে কিন্তু নকের পরে ফিনিশ দিয়ে দিল। ইনস্ট্যান্ট গ্রেনেড, দুটো গ্রেনেড ব্যাক টু ব্যাক পড়লো এবং নক হওয়ার আগেই মনে হলো ফিনিশ হয়ে গেলেন। রেডি ছিলেন তারা, পারফেক্টলি ছাদের উপর গ্রেনেডটা করেছেন। হায়ার গেম সেন্স তারা আগে থেকেই বুঝতে পারছিলেন পরের চালটা কি হবে, সেই অনুযায়ী কিন্তু নিজেদের চালটা তিনি চেলে দিয়েছেন। রাইট নাও টনিকে কম্পাউন্ডটা ক্লিয়ার করতে হবে, খুব বেশি সময় দেওয়া যাবে না। অলরেডি যেহেতু অ্যাডভান্টেজ আদায় করতে পেরেছেন, এই ফাইটের অ্যাডভান্টেজটা 4 versus 3 পাকাপোক্ত করে নিতে চাইবেন। ডোরিন ভেতরে ঢুকতে একটা প্লেয়ার একটু দূরে আছে, আরেকটা মুখ। চমৎকার গ্রেনেড লর্ড পিছু ওঠে, ফল ব্যাক করা ছাড়া কিছুই করবার নেই। গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, কোনোভাবেই কিন্তু পালাতে দেওয়া যাবে না। অপরচুনিটি যেগুলো আছে কিলগুলোকে পুরোপুরি সিকিউর করতে হবে। লর্ড তার টিমমেটের সাথে ফর্ম আপ করতে চাইছেন, আবার ওভার অ্যাগ্রেশনে যাতে চলে না যান ভ্যাম্পায়ার, সেদিকেও কিন্তু ফোকাস রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্যই আমরা এই মুহূর্তে বিকেট্রনকে দেখলাম এলিমিনেট হয়ে গেলেন। তারা হয়তো এখান থেকে তাদের প্ল্যান কিছুটা অন্যরকমই ছিল, বাট সামহাউ দে ওয়্যার নট রিয়েলি এবল টু পুল ইট অফ। টুইস্টেড মাইন্ডস এর কথা বলতে গেলে তাদের অবস্থা আরো বেশি বিপজ্জনক। টুইস্টেড মাইন্ড আমি ভাবছিলাম তারা বেটার পজিশনে আছেন, বাট ভ্যাম্পায়ারের যে গ্রেনেডিং স্কিল দ্যাট ইজ আনবিলিভেবল। টনিকে নিজে কিন্তু 2টো পয়েন্ট পেয়ে গেছেন। কুপস আর লর্ড এখনো পর্যন্ত তারা কিন্তু চেষ্টা করছেন পালিয়ে যেতে, বাট কুপস তিনি এখানে কিন্তু এখন স্পট হয়ে যেতে পারেন অলরেডি। তাদের উপর কিন্তু আক্রমণ চলে এসেছে। নোমি তিনি এখানে কিন্তু আসলে রেডি আছেন লর্ডকে লক্ষ্য করে আক্রমণ, এন্ড নোমি ওয়াজ এবল টু পুল অফ এবং সেখান থেকে লর্ডকে এখনই কিন্তু ফিনিশ করে দেওয়া হবে। কোনো দ্বিতীয় আর সুযোগ কিন্তু দেওয়া হলো না। এখন শুধুমাত্র একটা প্লেয়ারই টুইস্টেড মাইন্ড থেকে জীবিত থাকছেন। অবশ্যই আপাতত এখান থেকে আমরা এমএসজে সেইউ তিনি কিন্তু একদম সেন্ট্রাল লোকেশনটা ধরেছেন, যেটা বলছিলেন টপ টিয়ার লোকেশন, প্রিমিয়াম লোকেশন, সেই জায়গাটাই কিন্তু তারা ধরেছেন। অ্যান্ড এমএসজে তারা আবারও তারা টপ লেভেলে যে খেলতে পারেন সেটা কিন্তু দেখাতে চাইবেন। #1-এ তাদের লিডটা দরকার, সেটাই তারা নিতে চাইছেন। আপাতত টুইস্টেড মাইন্ডস খুবই বিপজ্জনক একটা পরিস্থিতি। রিতা কিন্তু ডাউন করবার একটা চেষ্টা করছিলেন, বাট কোনোভাবে সেটা পারলেন না। জিউসের দুই মাথায় দুইজন করে প্লেয়ার রাখলেন, মাঝখান থেকে একটা টিম চলে গেল, বাট ছুতেও পারলেন না। দ্যাটস রিয়েলি স্যাড, কারণ এরকম গেট কিপ করবার পরে এরকম অপরচুনিটি যখন অন্য কোনো টিম আপনাকে ইন্টারফেয়ার করছে না, যদি সিকিউর করতে না পারেন তাহলে তো কোনো লাভ নাই। টুইস্টেড মাইন্ডস এলিমিনেটেড এই ম্যাচে, একদম শূন্য হাতে এলিমিনেটেড। কেমনে মারি নিয়ে গেল টের পাইনি। ইজ হ্যাপেনিং গুড উইথ देम। ওদিকে টিম ওয়ার্তে দুটো যে এলিমিনেশন পয়েন্ট নিয়েছিলেন ফার্ম থেকে, এখন আপাতত একটু অফ গ্রিডেই খেলছেন, জোনটাকে প্রায়োরিটাইজ করে খেলছেন। টুইস্টেড মাইন্ডের মনে হচ্ছে তো ডিসি খেয়ে পড়ে আছে মনে কোনো প্ল্যানই কিন্তু আপনাদের কাজে আসে না। সো আই এম নট রিয়েলি শিওর তারা কি গ্র্যান্ড ফাইনালের জন্য কোয়ালিফাই করতে পারবেন, তারা কি কোয়ালিফাই করতে পারবেন সার্ভাইভাল স্টেজের জন্য। মনে হচ্ছে এটা অলমোস্ট ইম্পসিবল। ভিউয়ার্স এই মুহূর্তে ডিএমআর স্টিল দেয়ার হিয়ার উইথ আস। ডিএমআর ই-স্পোর্টস এর প্লেয়ারদেরকে যেটা দেখা যাচ্ছিল আমি প্রো দেখছিলেন একদম লাস্টে রোটেট করছিল না, রোটেশন দিছিল না। সরি প্রিজনের পাশে যদি চলে আসে, প্রিজনের দিকে এই মুহূর্তে ওরা জোনে ঠিকই ঢুকতে দুইটা প্লেয়ার হারাইছে। এখানে চলে আসেন এবং একটু পরে চাইলে প্রিজনের হিলেও PMGC তে বড় স্টেজগুলোতে একদম লেট রোটেশন দেওয়াও মানে ওটা টিমের জন্য খারাপ। যাওয়ার পর তিনি কিন্তু নিজে এইভাবে আর আসলে বের হতে জোন এমন ভাবে সবগুলো টিম ক্যাপচার করে যে ঢোকার মতো পজিশন পাওয়া যায় না। আসলে অ্যাডভান্টেজ ক্রিয়েট করা যেতে পারে। স্টোনড এবং বাকিরা অপেক্ষা করছেন এখনো পর্যন্ত। স্টোনড হি নোজ কোথায় আসলে আক্রমণটা করার দরকার তার সবচেয়ে বেশি, সেই জায়গাতে নজর থাকছে। জিউস তারা এখানে চলে এসেছেন। মেজর প্রাইড অবস্থার দুরবস্থা কি বলবো, আর তাদের এখানে ভেহিকল গুলো জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। আসলেন তো আসলেন ম্যানশনে, যখন আসলেন সেখানে গিয়ে দুইটা দল তাদের পাশে, এক পাশে মিরান সেজং যারা র্যাঙ্কিং এর প্রথমে আছে, অন্যদিকে থার্ড পজিশনে থাকা টিম স্পিরিট তারাও এখানেই চলে এসেছে। সো টেবিল টপার তিনটা দল
এই মুহূর্তে লাভ ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে ফেসে গেল। ফেসে গেছেন লাভ ট্রায়াঙ্গেল নাকি ওয়াট ট্রায়াঙ্গেল সেটা এখন দেখার মতো একটা ব্যাপার। মেজর প্রাইড, এলিমেন্ট্রিক্স তারা কিন্তু কম্পাউন্ড থেকে বের হলে বিপদ হতে পারে। যতটুকু ইনফো পাচ্ছেন খুবই মিনিমাম একটা ইনফো এখান থেকে আছে, অ্যাঙ্গেলও খুব বেশি নেই ফায়ার করবার জন্য, তারপরে কিন্তু তারা ছাড়ছেন না জায়গাটা। সার্কেল ক্লোজিং ইন, নতুন সার্কেল তৈরি হবে, ফোর্থ সার্কেল তৈরি হয়ে যাবে খুব দ্রুতই। আমরা ডিএক্স, ল্যাম্বরগিনি এবং লিভাইস তাদেরকে খুব কাছাকাছি কিন্তু একসাথে চলে যেতে দেখতে পারো। শেল্টার হয়ে তারা ঢুকছেন, সামনে গেলেই জিউস তাদের জন্য অপেক্ষা করবে, এছাড়াও মাল্টিপল টিম তাদের জন্য অপেক্ষা করবে। জিউস কিন্তু গেট কিপ করতে গিয়ে বেশ কয়েকবার ব্যর্থ হয়েছে, এবার নিশ্চয়ই তারা আর ব্যর্থ হতে চাইবেন না। অবশ্যই এখনো পর্যন্ত টেবিল টপার তিনটা দল তারা এখানে কিন্তু আশেপাশে অবস্থান করছেন একজন আরেকজনের, বাট হোয়াট উইল হ্যাপেন টু দ্য রেস্ট অফ দ্য টিমস? আবারো সার্কেল শিফট মেনশন ইজ দ্য কি টু সাকসেস, এবং সেই সাকসেসফুল জায়গাটাতে মেজর প্রাইড এখনো জোনের তিনটা দলকে দেখতে পাচ্ছি ফুল সেন্ট্রাল জোন, সেইভাবে তারা কিন্তু ফাইট করছেন না, সমঝোতা তারা কিন্তু করে ফেলেছেন একটা। এই মুহূর্তে হোরা স্পোর্টস ইজ ট্রাইং টু লিভ ফ্রম দ্য সিন অ্যাজ সুন অ্যাজ দে ক্যান, বাট ডিএক্স জেভিয়ার তারা এখানে বেশি হার্ডশিপ দিচ্ছে না আক্রমণ করার জন্য। এদিকে আমরা নোফিয়ারকে দেখতে পাচ্ছি, নোফিয়ার ট্রাইং টু ডিল সাম ড্যামেজ, বাট উল্টো তাকে আরো বেশি ড্যামেজ দিয়ে দেওয়া হলো, যেখান থেকে নোফিয়ার তিনি কিন্তু আর সেভাবে পিক করতে চাইবেন না। প্যারাজিন অপেক্ষা করছেন, নেইটি নিজেই কিছুটা ড্যামেজ নিয়েছিলেন, বাট বাকি প্লেয়াররা মোটামুটি কিন্তু এখান থেকে সেভ করছেন আছেন। ইনকো তারাও চলে আসতে পারেন এই মুহূর্তে। আরএসজি ডিডি কোথায় এসে ভিড়লেন এবার, পুরোপুরি কিন্তু আক্রমণের শিকার হতে হলো, এন্ড মেজর প্রাইড তারা সেখান থেকে কিন্তু পয়েন্টটি পেয়ে যাওয়ার কথা। ইয়েস, তারা এখান থেকে পয়েন্টটি পেয়ে গেছেন। হোরা স্পোর্টস খুবই ছোট একটা কম্পাউন্ডে আটকা পড়ে গিয়েছেন এবার তারা। ডিএক্স জেভিয়ার সবাই মিলে একই সাথে পুশ করে বসে, তাহলে কিন্তু কিছুই আর তখন করা থাকবে না। তবে একটা পুশ করার দিকে ব্যাপার আছে, এই এরিয়ার আশেপাশে যেহেতু পুরোপুরি ফাঁকা জায়গা, যদি আপনার এইম ভালো থাকে তাহলে কিন্তু গাড়িতে আপনি মাল্টিপল প্লেয়ারকে ফেলে দিতে পারবেন, সেটা কিন্তু পসিবল। সো দেখা যাক সেটা তারা কিভাবে কন্টিনিউ করতে পারেন। রাইট নাও ডিএক্স, ল্যাম্বরগিনি ওয়েট করছেন, মিউজিয়ামটা জোনের বাইরে চলে যাওয়ার কারণে কিন্তু বিপদ হয়ে গেছে। সেই ডট কম্পাউন্ড অথবা আরেকটু ঘুরে সাইড থেকে তারা কিন্তু চলে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন, সেটাও কিন্তু তাদের একটা পসিবল অল্টারনেটিভ হিসেবে এখনো পর্যন্ত আছে। ভ্যাম্পায়ার ওয়েট করছেন, একজনকে একটু স্প্লিটে খেলিয়ে বাকি তিনজন সেম লাইন অফ ফায়ার থেকে আসবার চেষ্টা করছেন। জিউস স্ট্রেঞ্জ এরিয়া তাদের দখলে, আর্মি ব্রো একটু ভেতরের দিকে থাকবেন এবং সেন্ট্রাল লোকেশনের দিকে থাকবেন, তাদের আশেপাশে জাস্ট নজর রাখতে হবে কেউ পুশ করতে চাইছে কিনা। ডিফেন্স সবচেয়ে বেশি ফোকাসিং এর জায়গা হওয়া উচিত। অবশ্যই এই মুহূর্তে রিতা এবং বাকিরা থাকছেন আমাদের সামনে। রাইট নাও মেজর প্রাইড এগেইনস্ট ফাইট, অলরেডি দুজন প্লেয়ার ডাউন, দুজন প্লেয়ার ফিনিশ হয়ে গিয়েছেন, এন্ড ডিএক্স জেভিয়ার কে যা মেডিসিন দেওয়া হলো, দ্যাট ইজ আনবিলিভেবল। দ্য হোল স্কোয়াড হ্যাজ বিন এলিমিনেটেড। মেজর প্রাইড তারা এখান থেকে পয়েন্টটা পেয়েছেন, একটা পয়েন্ট মেবি 10 সেকেন্ডে শেষ। এমএসজি জেসুকের কাছেও আসলে বুঝতেই পারেনি ডিএক্স জেভিয়ার এভাবে তাদের মৃত্যু লেখা ছিল, গাড়ি এখানে হলো অলরেডি এলিমিনেটেড। পুরো প্রেসারটা এই মুহূর্তে চলে আসছে, আসছে নক ভ্যাম্পায়ারের খেসে কাছে। ফিনিশ ভ্যাম্পায়ার খেসে টনিকে ওয়াজ টেকেন ডাউন। নিনহো তিনি এখানে আরো একটি গ্রেনেড করবেন, স্টোন এবং বাকিরা চলে আসেন। স্টোন নকআউট হয়ে গেলেন, এবার নিনহো দূর থেকে আক্রমণ করছেন একা, এবং আরো একবার সোয়েমসো ডাউন। ব্যাক টু ব্যাক দুজন প্লেয়ার, তিনজন প্লেয়ার একই সাথে কিন্তু ডাউন। টনিকে আগেই নকআউট হয়ে পড়েছিল। ভ্যাম্পায়ারের প্লেয়ারদেরকে দেখতে পাচ্ছিলাম চারজন তারা সার্ভাইভ করছিলেন, বাট সামহাউ ইটস নট গোইং টু বি পসিবল। দ্য হোল স্কোয়াড হ্যাজ বিন এলিমিনেটেড ফ্রম হিয়ার। নুজি তিনিও শেষ, খেলা কিন্তু এই মুহূর্তে হয়ে গেল শেষ তাদের জন্য। বাট হোয়াট ইজ গোইং অন? উড়ে চলে এসেছেন প্লেয়ার, আরে উড়ে আসলো কোথা থেকে? একেই হয়তো বলে উড়ে এসে জুড়ে বসা। ইনকোর ইনঅ্যাক্টিভ, উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন, এবং হক্সি তিনি পুজোর আগেই সেখান থেকে নেমে গিয়েছেন প্লেয়ার ইনঅ্যাক্টিভ। তিনি এখানে কিন্তু আবার চাইবেন আক্রমণ করার জন্য। জেসুক আছেন এখানে, এন্ড এরই মাধ্যমে আরো একটা স্কোয়াড এলিমিনেটেড। ইনকো যদিও তারা এই কম্পাউন্ডে এসেছিলেন পুরোপুরি উড়ে, বাট তাদেরকে কিন্তু এই মুহূর্তে ভূত হয়ে উড়ে চলেই যেতে হবে লবি থেকে। সেরকমই একটা ব্যাপার, আনস্টপেবল হয়ে গেছেন। অন্য জায়গা থেকে এয়ার ড্রপটা লুট করে নিলেন ইভো স্টেশন। ডট কম্পাউন্ড ছেড়ে দিতে হচ্ছে ওরা স্পোর্টসকে। ছোট্ট একটা জায়গা পেয়েছিলেন জোনের বাইরে চলে যাওয়ার কারণে, সেই জায়গা ছেড়ে এবার অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে। এমএসজে ভালো জায়গা পিক করেছিলেন, ভালো রেজাল্ট তারা বের করছেন, প্রপার ডিফেন্স ক্যাপাবিলিটি আছে। রিজে একটা টিম আসবে সেই ব্যাপারে কিছুটা আন্দাজ করছেন হোরা স্পোর্টস। তার টিম অ্যাগ্রেসিভ খেলছে শুরু থেকে, স্পোর্টস স্ট্রেঞ্জ ছাড়েননি। লুপসি স্পোর্টস একটা ওপেনিং এর অপেক্ষা করছেন। সাইড থেকে রিতাকে সবচেয়ে বেশি ক্রিটিক্যাল ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি যদি প্রপার এডিএস প্রোভাইড করতে পারেন তাহলে লুপসের জন্য কোনোভাবে ট্রেনটা দখল করা মেজর প্রাইড পেয়েছে আবার জোন। টিম স্পিরিট আবার জোন পেয়েছেন, জোন পেয়েছে ডি মুয়ের্তে। এমএসজি এর কাছে সামান্য জোন আছে, বাট এই জোনটার পরবর্তীতে তারা ওপেনে পড়ে যাবেন। তখন কি করবেন ফাইন্ড আউট করতেই হবে। ম্যানিয়াক ডাউন হতে হতে বেঁচে গেলেন। লুপসি স্পোর্টস একটু শর্ট হয়েছে লেন্সটা। অবশ্যই এখান থেকে রিতা চাইলে কিন্তু একটা স্মোক দিয়ে রাখতে পারেন তার টিমমেটের গায়ের ওপরে, বা টিমমেটের গায়ের ওপরে স্মোক দেওয়াটা এখান থেকে একটু রিস্কি। তখন কিন্তু নিজের টিমমেটরাই নিজেদের ভিশন ব্লক করে দিতে পারেন। সো একটু সামনে স্মোকগুলো দেওয়া হচ্ছে যাতে করে অপোনেন্ট বিপদে পড়েন, তারা কোনো ধরনের বড় বিপদে না পড়েন। নিনহো এবং বাকিরা সবাই চলে যাবেন, বাট রাফিনিয়া আমরা এখান থেকে কিন্তু আসলে দেখতে পাচ্ছিলাম রাফিনিয়া হাতে
একটা শর্টগান এন্ড একটা মিনি, ইভেন আমরা এটা নিয়ে গতকালকে কথাও বলছিলাম যে আসলে মিনি 14 কে প্লেয়াররা কিন্তু অনেক বেশি প্রায়োরিটাইজ করছে শর্টগানটা দিয়ে, একদম এক্সট্রিম ক্লোজ রেঞ্জে তারা ফাইটগুলো নিচ্ছে প্রতিবার, এবং এটা কিন্তু তাদের অনেকের জন্য ওয়ার্কআউট করেছে সো ফার। 5টি এলিমিনেশন সহ লুপস স্পোর্টস এই মুহূর্তে আছেন তারা 13তম পজিশনে, বাট 13তম পজিশনে তাদের টার্গেট নয়, তাদের টার্গেট আরো অনেক উপরে থাকা। লেটস সি পরবর্তীতে আরো কতটা বেটার পারফরম্যান্স তারা করতে পারেন। সাইজ এবং বাকি থাকছেন ডিআরএক্স, তারা এই মুহূর্তে এখন কিন্তু রেডি, এবং সামনে টপ 3 টিমস, 3টা দলের প্লেয়ারই আছে। এমএসজি তাদের কাছে ফুল রোস্টার, এছাড়া মেজর প্রাইড এন্ড টিম স্পিরিট নিজেদের একজন দুজন করে প্লেয়ার তারা হারিয়েছেন। অবশ্যই রেঞ্জ এবং ফেডারাল আপাতত একটু ছোট্ট ঢালু জায়গাতেই তাদের আশ্রয়, লুপসি স্পোর্টস সুবিধা করতে পারছেন না, গাড়ি ঘুরে ইনফরমেশনটা নিতে চাইবেন, বাট হোয়াট উইল বি দেয়ার নেক্সট স্ট্র্যাটেজি? পুরোপুরি জিউসের উপরে পুশ করা নাকি অন্য একটা সাইডে চলে যাওয়া? লুপস রাফিনা তিনি আবার ডাউন হয়ে গেলেন, মরার উপরে খাড়ার খা, এমনিতেই জোন পাচ্ছিলেন না, জিউসের কোনো ওপেনিং বের করতে পারছিলেন না, দূর থেকে তাদের দলের উপরে অ্যাটাক করা হলো, করে দেওয়া হলো নক, ট্যাপ ট্যাপ শট। দেখা যাক ওরা স্পোর্টসকে অ্যাটাক করতে পারেন কিনা। যদি সেইখানে অ্যাটাক করতে পারেন তাহলে ওরা স্পোর্টসের উপরে রাউন্ড অ্যাবাউট রোটেশন দিয়ে পুশ করবার চিন্তাও কিন্তু করা যেতে পারে, তবে সেদিকে অবশ্যই এডিএস এ প্লেয়ার রাখতে হবে, আদারওয়াইজ গাড়ি থেকে তাদেরকে ফেলে দেওয়া হবে। জিউস রিতা ডাউন হয়েছেন, এই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ ধরে লুপসি স্পোর্টস, সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার একটা চেষ্টা, হারমি প্রো অ্যাটাক করলেন, ডাউন হয়ে গেলেন এবং আরো একটা নক এবং এলিমিনেটেড। হারামি ব্রো গট দেয়ার কিল। এই তারা ভালোই খেলছেন, সানকে কনফিডেন্স পেয়েছিলেন, তবে জিউসি স্পোর্টস তারা কি করবেন? একটা নিতে না নিতে আরো একটা চলে আইছে। হারামে ব্রো এমনিতেই কিন্তু তার একটা বিপদে ছিলেন, বিকজ অলরেডি তারা নিজেদের দুজন প্লেয়ারকে হারিয়ে বসেন, বাট এরপর স্টিল দে আর ট্রাইং देयर বেস্ট। ম্যানিয়াক তিনি এই মুহূর্তে কিন্তু ফিনিশ হয়ে গিয়েছেন, এবং একটা গ্রেনেড পুরো খেলাটাই কিন্তু নষ্ট করে দিল জিউসের জন্য। প্রথম প্লেয়ার এই মুহূর্তে এলিমিনেটেড, বাট সো ফার জিউস ইজ ট্রাইং টু লিভ ফ্রম দ্য সাইড, বাট কি করে তারা পিছিয়ে যাবেন? যে এখানে ফেডারেলের এইম এখানে কথা বলছে, সেই জায়গাতে তো পেছনে ফেরার কোনো সুযোগই নেই। বাট কিলটা কি ডার্কিনের কিলটা কি আলফা 7 পেয়ে গেল? মেবি দ্যাট ইজ দ্য কেস। আলফা 7 স্টোল দ্য এলিমিনেশন পয়েন্ট। ফেডারাল আবার দেখতে পেয়ে গেছেন এরেনকে, এবার এরেনকে লক্ষ্য করে কিন্তু আক্রমণ করা যেতে পারে। রিতা এরেন নকআউট এন্ড স্কাই হোরা was able to pull it off, নকআউট দিয়েছেন। ফিনিশিংটা কি এবার আসলে হারামে ব্রো পাবে নাকি ওরা স্পোর্টসই নিজেদের সেই এলিমিনেশন পয়েন্টে নিয়ে নেবেন? আজকে এরেঙ্গেল ম্যাচে এসে আবার নেক্সট জন ওপেনে থাকবে ওরা স্পোর্টস মোটামুটি কিন্তু তারা নিজেদের সেই সেম কম্পাউন্ড থেকে সরে যাও, ইউটিলাইজ করছেন। তারা স্লো স্টার্ট দিচ্ছেন, লাস্ট পর্যন্ত সবাইকে বাঁচিয়ে রাখছেন, এন্ড স্টেজ 6 এ আমরা যদি বলি এখনো পর্যন্ত টোটাল 5টা দলের কাছে ফুল স্কোয়াড বেঁচে আছে, সেই 5টা দলের মধ্যে হোরা স্পোর্টসও কিন্তু আছেন, এন্ড সো ফার জোনের একটা মেজর প্রাইড আবার তাদের কাছে নিয়ে রাখতে পারবেন মিস্টার বড়, এবং সাথে স্কাই দুজন একসাথে আছেন। নোফিয়ার কিছুটা পিছনে ছিলেন, নোফিয়ার এখান থেকে কিন্তু কাছাকাছি আরো চলে আসতে শুরু করে দেবেন এই মুহূর্তে। মালিক আর তার সাথে এখান থেকে টিমমেটরা যেটাই করুক না কেন, আলফা 7 কে জোনে কিন্তু তারা এখান থেকে আরো সামনে এগিয়ে আসতে দেবেন না অবশ্যই। এমএসজে ফাইনালি নিজেদের সেই জায়গাটা কিন্তু এখন ছেড়ে দিতে হবে। এতক্ষণ পর্যন্ত এত সুন্দর পজিশন পেয়েছিলেন, সেই পজিশনটা চেঞ্জ করে এমএসজির কোনো চিন্তা নাই, 10 কিল করে ঠান্ডা হতে হবে। কিছু করা থাকছে না। জিউস হ্যাজ বিন এলিমিনেটেড। রিতা ওয়াজ দ্য লাস্ট। ওরা চাইলে ওরা ভালো জোন বানাইতে পারবে এমএসজি সামনে, এবং এখান থেকে হারামে ব্রো নিজেদের 5 নম্বর এলিমিনেশন পয়েন্ট কনফার্ম হয়ে গেল। একটা প্লেয়ার জাস্ট উপর থেকে এমএসজে যদি ঢুকতে চায় না করলে কোনো সমস্যা নেই, ওরা একেবারে এখানে বসে বসে টুক করে রেখে যেতে হবে পেছনে, সেটা করতে না পারে এখন বের হইতে হবে তো 9 সেকেন্ড পরে জোন টান দিবে সামনে, গাড়ি দিয়ে একটা সার্কেল বানিয়ে দেন স্মোক করে খেলা লাগবে। জিঙ্গনো আমরা বের করতে দেখতে পেয়েছি গতকালকে, সেরকম একটা ওরা এই ম্যাচে ভালো খেলতেছে, স্মোক ব্যবহার করে স্টেপ বাই স্টেপ তারা সামনের দিকে সাউথ এশিয়ান টিম একটা ভালো লাইনে এখনো টিম আছে, এবং সেখান থেকে ডাউন করে দেওয়া হলো হারামে। এই যে বলতে না বলতে ভাই ওরা শেষ 11 কিলটা অবশ্যই they have to be really careful about it, but viewers এইদিকে পজিশন কিন্তু মিস্টার বড় দেখছেন এখান থেকে আসলে, বাট সামহাউ তার নিজের নকআউট থাকা টিমমেটকে এখানে কিন্তু এখন বাঁচানোর চেষ্টা করা দরকার। মিস্টার বড় আছেন একজন 1 এইচপি নিতে পারেন, বাট না তিনি কিন্তু পারলেন না। নোফিয়ার ইজ অলসো এলিমিনেটেড সো ফার। হোরা স্পোর্টস একটু আগে যেখানে তাদের এমএসজে প্রশংসা করছিলাম তার কারণে কই যাবে ওরা স্টিল বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন, এবার কিন্তু সেটা আর হচ্ছে না। অলরেডি গ্রেনেড হামলা শুরু হয়ে যাবে, গাছের প্লেয়ার এক জায়গায় দাঁড়াইতেছে হয়েছিল। সেবু আরো একটা কাউন্টার গ্রেনেড কিন্তু থ্রো করলেন, এন্ড দ্যাট ক্যান বি রিয়েলি প্রবলেম্যাটিক, এবং এখান থেকে ড্যামেজ রিসিভ করলেন দুজন নোফিয়ার, এবং সাথে এখান থেকে বাকিরা কিন্তু অবশ্যই বলে দেবেন মিস্টার বড়ার মালিক তোমরা সরে যাও, একজন আরেকজনের সাথে এখানে থাকা কিন্তু মোটেও সেফ মনে হচ্ছে না তাদের কারণে। মিস্টার বড় ড্যামেজ নিয়েছেন, মালিকের অবস্থা আরো বেশি খারাপ, এন্ড গ্রেনেড হামলা যেভাবে চলছে এমএসজে কোনো সুযোগই দেবে না। হক্সি ওয়াজ এবল টু পুল ইট অফ, নকআউট কিন্তু ভাই ইউটিলিটির ইউজ দেখছেন কয়টা নেট আসছে, নোফিয়ার
এবং বাকিরা এখান থেকে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন। এলিমিনেট হয়ে গেল এই ম্যাচে, তারা কিন্তু মাত্র রিসিভ করেছেন 20 পয়েন্ট, দুটো প্লেস এখানে একটা প্লেসমেন্ট এবং দুটো ঠিকই জোন বানায় নিছে ওরা, তাদের হাতে কিন্তু 13 কিল। এমএসজি ট্যাকটিক আনবিলিভেবল, এখনো পর্যন্ত লবিতে দাপট তারা দেখাচ্ছেন 13টা এলিমিনেশন, যেখানে বাকি দলগুলোর 3টা থেকে 5টা হচ্ছে হাইয়েস্ট কিল, সেখানে তারা একাই 13টা কিল নিয়ে নিয়েছে অলরেডি। লিড নিলে এভাবেই নিতে হয়, শুরু থেকেই তারা সেন্ট্রাল লোকেশন ধরে খেলছিলেন, তার মানে এই নয় ফাইট করেননি, ফাইটও করেছেন, প্রপারলি কিলও সিকিউর করেছেন এবং সেখান থেকে এক এক করে যেটা আমরা দেখতে পেয়েছি সেটা হচ্ছে তাদের নিজেদের জায়গা থেকে সাপোর্ট কিন্তু তারা প্রোভাইড করবার চেষ্টা করেছেন। টিম স্পিরিট ইফেক্ট দেখতে পাচ্ছি অলরেডি কিন্তু স্পট করলেন DRXQ ট্রিপল জেড, তারা কিন্তু এখান থেকে যারা আমাদের সাথে লাইভ দেখছেন তাদেরকে জানাই যে এই অবশ্যই টিম স্পিরিট ইফেক্ট গ্রুপ এবং ইয়েলোর খেলা PMGC যেটা মালয়েশিয়াতে ম্যাটিক এন্ড কিটসুনে প্ল্যানে দে হচ্ছে, হিয়ার উইথ আস অ্যাজ ওয়েল। টোটাল 48টা টিম এখানে দেখছেন এখন খেলবে। আসলে কিছু কিন্তু প্রত্যেক করার গ্রুপ থাকবে থেকে না যদি টপ তার উপরে এবার আসলে 3 পুরো হচ্ছে DRX সরাসরি এসে হামলা করে PMGC জাস্ট সেম কম্পাউন্ডে গ্র্যান্ড ফাইনালে যাবে, যেটা লন্ডনে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু চলছে ফাইট আজ থেকে 11 পর্যন্ত এরা আরেকটা চান্স পাবে মোটামুটি। ভেরি গুড স্ট্র্যাটেজি। আর একবার বটমের আজকে অডিয়েন্সরাও যেটা 8 জন বলছিলেন একেবারে আজকে কিন্তু এটা হবে বাড়ি চলে তাদের যাবে একটা পুরোপুরি। বড় কিন্তু হচ্ছে কামব্যাক ডে, এবং সেই কামব্যাক ডে এটা কিন্তু আজকে আমরা এখান থেকে অলরেডি কিন্তু দেখতে পাবো। সো এই মুহূর্তে যেটা হচ্ছে পজিশন আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম অলরেডি, এখানে আমাদের কোনো বাংলাদেশি টিম নাই, ইন্টারেস্টিং হয়ে গেল শেষ এবং রাইট নাও সংবাদ উই এটা। ক্যান সি দ্য সার্কেল ভবিষ্যতে যদি কোনদিন গেম ব্যান হয়, নতুন ব্লাড, এবং এখানে কিন্তু আসলে আবার কেউই আমাদের প্লেয়ারদের সার্কেলের মধ্যে ভিতরে যদি বেস্ট কোনো ডেডিকেশন সুযোগ বেড়ে পাচ্ছে যায়, না। সো ফার বেড়ে যাবে মেজর প্রাইডের ইনশাআল্লাহ, কাছে একটু তাহলে সুযোগ তো আছে, একসময় হয়তো আমাদের একটু সময় দেশকেও তারা পাবেন, অন্যদের পারবো। পরে তাদেরকে জোনে আমার মনে হয় রবিন সেটা এই কতক্ষণ তারা 48 এর support মধ্যে করতে ঢোকা পারেন খুব একটা কঠিন আমার কাছে মনে হয় না PMGC পয়েন্ট পাননি। সাউথ এলিমেন্ট্রিক্স এশিয়াতে গতকালকে দারুণ খেলছিলেন, টপ 8 করা, আবার এখান থেকে কিন্তু টপ সেম 7 করা খুব ট্যাকটিকটাই একটা ফলো কঠিন করতে হবে তাদেরকে, বাট মানে ইভো CSS স্টেশন এটা টেকেন ডাউন, এলিমেন্ট্রিক্স এবং বাকিরা আছেন, এটা IGL পসিবল, আছেন, আর বেক এটা আগে আমাদের এলিমিনেট A1 পেছনে স্পোর্টস এর এখানে জন্য কিন্তু অনেকটা অলরেডি পসিবল তারা ছিল, Elementrix এবারেও পসিবল নিজে ছিল। এখন আসলে কি করবেন সেটা চিন্তা করছিলেন, ইভো স্টেশনকে রিভাইভ যাক, করাটা bad luck, একটা next জরুরি time কাজ ইনশাআল্লাহ। হয়ে চেষ্টা গেছে তাদের করছি। জন্য। পুরো অনেকটা চেষ্টা করছে, এমন না যে প্লেয়াররা করেনি, ওরা ওদের সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করছে। যদি একটা জায়গায় তিনি But ইনশাআল্লাহ next time হবে। সেই জায়গায় পুরো স্প্রেড ঢেলে দিতেন, পোকের ভিতরে কিন্তু আসলে কোনোভাবেই খুঁজে পাওয়ার কোনো ওয়ে নাই এবং গেম আনম্যান থাকলে আমার মনে হয় যে ফুক্সম্যান তিনি ডাউন, সে এক না একের অধিক টিমই থাকবে ডাউন ইনশাআল্লাহ। করলেন ব্যাক টু ব্যাক নক এবং টিম ইনশাআল্লাহ তখন অনেক ডেডিকেশন আসবে প্লেয়ারদের মধ্যে। প্লেয়ার আছে আলফা 7, তারা গ্রেনেড কেন করছেন না, গ্রেনেড নেই বলেই করছেন না, আদারওয়াইজ এতক্ষণে ডিমোটে কিন্তু ফিনিশ হয়ে আর যেত। টিম ম্যানেজমেন্টও বাকি বিষয়গুলোতে অনেক ফোকাস করবে, টিমের কোচিং, হয়ে গেছে অ্যানালিস্টের উপর সবকিছু মিলে। পান ডিমোতে উইল বি এলিমিনেটেড ফ্রম দিস ম্যাচ। আমাদের দেশের অনেকগুলো টিম এখনো পর্যন্ত শুধু গান পাওয়ার আর হচ্ছে মানে বাকি টুকটাক স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আগে, কিন্তু এখানে অনেক ম্যাথমেটিক্স এর ব্যাপার থাকে, এমএসজে অ্যানালিস্টের অনেক কাজ থাকে একটা টিমের উপর দিনরাত কষ্ট করতে। দেখা যাক আমরা আলফা 7 এই পেলে ম্যাচ পেতে ফাইট পারতেন, বাট দেখি। সামহাউ মেজর ফাইট তো এমএসজে শেষ হয়ে তারা গেল। এখান থেকে কিন্তু হান্ট করছেন সবাইকে এক এক করে, এবং এই হান্টিং স্পিরিটটা একটা চমৎকার কিন্তু রেজাল্ট এটা রিভাইভ পাবে। নকআউট দিয়েছেন হিউনবেন ফিনিশ হয়ে যাবেন, কিছু করা থাকবে না। কিউএক্স তিনি এখানে আছেন, সোয়েজকে কিন্তু এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছিল, সোয়েজ তিনিও আর পারলেন না, সবগুলো পয়েন্ট টিম স্পিরিট নিজেদের কাছে কিন্তু নিয়ে নিয়েছেন। সো ফার দে আর দ্য সেকেন্ড top team over here, Alpha Major 7, Pride. MSJ, Major Pride and Team Spirit এদেরকে দেখতে পাচ্ছি। Top 4 teams are remaining এই মুহূর্তে। The fight between the rich squads is happening and Nice, নোমি তিনি কিন্তু ফিনিশ হয়ে যাবেন, কিছুই করার নেই। আইজি তিনি এই মুহূর্তে Nice, ডাউন no. হয়েছিলেন, বাট আইজির গ্রেনেডে নোমি কিন্তু ফিনিশ হয়ে গেল। এলিমেন্ট্রিক্স আছেন এই মুহূর্তে, আইজিকে রিভাইভ করতে পারলে অনেক বড় একটা কিন্তু নিজের বোঝা কিন্তু সরে যাবে নিজের কাঁধ থেকে, বাট এলিমেন্ট্রিক্স বুঝতে পারেনি। মাফিয়াসো রাইট নাও পজিশনাল কন্ট্রোল অনেকটাই তাদের হাতে। আলাবি কোথায়? প্লেয়ার বাট এমএসজে তারা কিন্তু চাইবেন এই ম্যাচ থেকে 20 এলিমিনেশনের একটা বড় চিকেন ডিনার যাতে তারা পুল অফ করতে পারেন, সেটাই আপাতত তাদের টার্গেট। বাট এই মুহূর্তে ইফেক্ট তিনি কিন্তু একটা বড় বিপদ কিন্তু তৈরি করতে পারেন, তার কারণ বিল্ডিং এর উপর থেকে একটা সুন্দর অ্যাঙ্গেল কিন্তু পাওয়ার কথা। এমএসজে তারা এখান থেকে জোনের সামনে যেভাবে যাচ্ছেন, আসলে এখানে কিন্তু স্মোক গুলো না থাকলে দেখো সে ওরা হারামে বড় মাঠে জোন নিতেছে, এই কারণে স্মোক গুলো ব্যবহার করা হয়েছে যাতে এখনো একজন বেঁচে আছে, অ্যাডভান্টেজ দিতে না গাড়ি পারে। থেকে ফেলেছে। অক্সি দেখতে পাচ্ছি সেখান থেকে এখন কিন্তু ডাউন হয়ে গেলেন, ব্যাক টু ব্যাক শট। ফেরাল তিনি কি পারবেন নক বের করতে? হারামি ব্রো অনেক দূর পর্যন্ত হারামি ব্রো আসছেন মারতেছে। আজকে তাদের কামব্যাক ডে, এবং এই এখনো ম্যাচে বেঁচে আছে, চিন্তা যেই করা যায় পয়েন্টগুলো না। আছে সেটাকে আরো একটু কিন্তু বাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। সেই ও তিনি আবার Nice. ডাউন হয়ে গেলেন, ফেরাল সেখান থেকে নক আরেকটা বের knock। করে নিয়েছেন। রাইট নাও এমএসজে থেকে আরো দুজন কিন্তু বেঁচে আছেন, ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে হবে অ্যাট এনি কস্ট, রিভাইভটা কমপ্লিট করে ফেলতেই হবে, স্মোক দিয়ে হোক আর যেভাবেই হোক। তবে কেউ অ্যাটাক করছেন না, কাউন্টার অ্যাটাক করছেন না, যে কারণেই কিন্তু তাদের উপরে প্রেশারাইজটা অনেক বেশি করা পসিবল হচ্ছে। আলফা 7 কে প্যাসিভ সাপোর্ট করা হচ্ছে হারামি ব্রো থেকে।
মাফিওস এবং বাকিরা নিজেরা যেভাবে ড্যামেজ কন্ট্রোল করলেন সেটা কিন্তু দলের জন্য চিকেন ডিনার পেতে একটা বড় সাহায্য কিন্তু করতেও পারে। লেটস সি হোয়াট উইল হ্যাপেন। লাস্ট মুহূর্তের ফাইট এখনো পর্যন্ত সেবু নকড আউট, ফাইনাল হক্সি এন্ড জেসুক তারা এখান থেকে আছেন এখনো পর্যন্ত আমাদের সাথে, বাট রাইট নাও টিম স্পিরিট হ্যাজ বিন ডিফিটেড এবং তারা চতুর্থ পজিশনে থেকে কিন্তু ডাউন হয়ে গেলেন। ফাইনাল আরো একটা নকআউট কিন্তু দিয়ে দিয়েছেন এবার, বাট ফাইনাল কেও কাউন্টার জবাব কিন্তু দেওয়া হলো এবং এখান থেকে ম্যাকগ্রেলিন ওয়াজ এবল টু গেট আ নকআউট, ফাইনাল ফিনিশ হয়ে গিয়েছেন। আরো একটা পয়েন্ট এখান থেকে কিন্তু পেয়ে গেল এমএসজি এর জন্য, এটা একটা বড় বিপদ সংকেত। আমার প্রেডিকশন আলফা 7 কিন্তু এখনো আছে, 6টা এলিমিনেশন অলরেডি ডান, বাট 6টা দিয়ে কি হবে? অন্য পাশে এমএসজি এর কাছে 16টা ছিল, এক পাশে 6 এলিমিনেশন আর এক পাশে হয়ে যাবে 16। টপ 3 তে আমরা চলে এলাম ভিউয়ার্স। এই মুহূর্তে পুরো খেলা কিন্তু আস্তে আস্তে ঘুরে যাচ্ছে। জেসুক অবস্থান কিন্তু করছেন একজন একেবারে জাস্ট গাছের দিকে লক্ষ্য করে যদি এলিমিনেট করা হয় তাহলে জেসুক কিন্তু নিচে ডাউন হয়ে যেতে পারেন। দিস ইজ দ্য লাস্ট সার্কেল ভিউয়ার্স। এরপর কিন্তু জিরো সার্কেল শুরু হয়ে যাবে। আমাদের কাছে 2.5 মিনিটের মতো সময় আছে, সেই 2.5 মিনিটে যে কোনো কিছু কিন্তু হয়ে যেতে পারে, বাট সো ফার হারামে ব্রোয়ের প্লেয়ার তাকে কিন্তু কোনো ধরনের নড়াচড়া করতে দেখা যাচ্ছে না। ফেরাল হি ওয়াজ স্পটেড এন্ড উই আর ডাউন টু দ্য ফাইনাল ফাইট এন্ড ইউ গাইস ক্যান সি জে ভু এবং সাথে সেবু এবং তার সাথে জেসুক দুজনেই অপেক্ষা করছেন এখান থেকে। আবারও রিভো স্পটেড, রিভো তিনি যেই জায়গাটাতে আসলে গুলি করছেন, রিভো কিন্তু উল্টো আসলে ড্যামেজ বেশি দিয়ে দিলেন সেবুকে লক্ষ্য করে। গাড়ি ফেটে গেলে সেবু নকআউট হয়ে যাবেন, সেটা অবশ্যই আলফা গাড়ি তো ফাটা এটা জানার কথা। মাফিয়াস হক্সিকে ডাউন করলেন, এবার পুরো প্রেসারটাই চলে গেল এবার পুরোপুরি আলফা 7 এর কাঁধের উপর থেকে। সেবু ডাউন, কিছু করার নেই, এটা A7 এর ম্যাচ, আলফা 7 এর জন্য ডেফিনেটলি চিকেন ডিনার এন্ড এরই মাধ্যমে আলফা 7 আমার প্রেডিকশন what a comeback from the Kings. The Alpha 7, the Finally Alpha World Cup win. champions are back once again with a beautiful chicken dinner. তারা এখান থেকে অনেকটাই উপরে উঠে এসেছেন আবারও। কালকে যা এমএস যে বাট আই থিংক কিলের দিক থেকে কিন্তু একেবারে রাইটের ছেলেটা একদমই কিন্তু ফার্স্ট মুখের পিএমজি কথা নয়। গেছে। দিস ইজ ওয়াই দে আর ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইন আরলো মনে হয় দ্য ওয়ার্ল্ড। তারা ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। ব্রাজিল ইজ শাইনিং, দ্যাটস ওয়াই টাইম বার্নার ভাই ইজ অলসো হ্যাপি। এমএসজি মেবি উপরে থাকবে ওভারঅলে কিলের দিক থেকে। ইউ আর নট হ্যাপি? হ্যাঁ, যে পরিমাণে 16 কিলটা দেখছিলাম আমি। আচ্ছা এই কাহিনী আছে, যাই হোক আমি হ্যাপি করবেন না। আপাতত আলফা 7 কত পরিমাণে চিকেন ডিনার ওভারঅল র্যাঙ্কিং কিন্তু একটা বিশাল তফাৎ তৈরি করবে। আমরা যেটা দেখতে পেয়েছিলাম #6 থেকে তারা 4 এ চলে গিয়েছিলেন। ডেফিনেটলি দে শুড এন্টার ইনসাইড টপ 3, তবে সেটা কাকে বের করে দিয়ে সেটা কিন্তু দেখার মতো একটা ব্যাপার। টিম স্পিরিট, ডিএক্স এবং এমএসজি তাদের কিন্তু থুকপুকানি বাড়তেই থাকবে। এমএসজির একটা ব্যাপার ভালো, তারা এই ম্যাচে কিন্তু ভালো খেলেছেন, খারাপ খেলেননি। এমএসজে যে কিল পয়েন্ট গুলো নিল আমার মনে হয় এই এলিমিনেশন পয়েন্টটার কারণেই তারা কিন্তু র্যাঙ্কিং এর উপরে থাকবেন। তার কারণে 16টা বাংলাদেশের স্পোর্টস এর জন্য আমরা পিএমজিসি তে কথা বলছি, মানে বিশ্বের সেরা দলগুলো জয়েন করেছে। যারা প্রবাসী ভাই আছে এদেরকে অনেক ধন্যবাদ দিতে কারণ বাংলাদেশে এই পাবজি স্পোর্টস এ তাদের যে কন্ট্রিবিউশন আসলে কি হয়েছিল এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। একেবারে শুরু থেকে মাফিওসো যখন আসলে লাস্টে দেখে ফেলেছেন প্লেয়ারদেরকে অনস্বীকার্য যে তারা এখানে অনেক কন্ট্রিবিউট করেছে, আমাদেরকে আসলে সুন্দর একটা ধন্যবাদ দিতে হবে যারা বিদেশে ছিল, বিশেষ করে লাস্ট মুহূর্তে গিয়ে মাফিওসের জন্য নকআউট বের করাটা কিন্তু আর তেমন বড় বিপদের কারণ হয়নি। আসলে আমার মনে হয় কর্নার করে ফেলেছিলেন এন্ড লাস্ট মোমেন্টে ম্যানেজমেন্টের এইজন্যই আসলে বাংলাদেশের স্পোর্টসের জন্য তাদেরকে তাদের এটা বলতে হবে একটা আশীর্বাদ ওপেন সার্কেল খেলাতে আপনি যতগুলো সবই আল্লাহর ইচ্ছা, বাট তাদের অবদানটা আমাদের কোনোদিন ভোলা যাবে না। খুব বেশি কিল তুলেছেন, ইটস নাথিং লাইক এখনো করে যাইতেছে, এখন আনবেন অবস্থায় একটা বাজে সময় পার করতেছে, এখনো করতেছে অনেকে। ম্যাকগ্রেলিন তিনি নিয়ে গেছেন 3টা কিল, এখনো লাখ টাকার টুর্নামেন্ট আসতেছে। ড্যামেজও মোটামুটি কাছাকাছি, সবচাইতে কম ড্যামেজ যিনি দিয়েছেন তাকে একটা কিল এক্সট্রা নিতে দেখতে পাচ্ছি। ওদিকে আবার মাফিওস কিন্তু ড্যামেজ অনেক ডিল করেছেন, বাট এলিমিনেশন কনভার্ট করতে পেরেছেন মাত্র দুটোই। তবে ফ্রন্ট ব্যাটেলে ওয়ার জোনে গিয়ে তাদের প্রত্যেককেই কিন্তু নিজেদের মতো করে কন্ট্রিবিউট করতে হয়েছে। ড্যামেজ কম দিয়েছেন ম্যাকগ্রেলিন, আবার নিয়েছেন বেশি। অবশ্যই ড্যামেজ কিন্তু সবচেয়ে কম নিয়েছে কারিলহো, তিনি এখানে দুটো এলিমিনেশন পয়েন্ট পেলেও 547 ড্যামেজের বিনিময়ে তাকে মাত্র ড্যামেজ নিজেকে নিতে হয়েছে 49, সো দ্যাট ওয়াজ প্রিটি অ্যামেজিং। আমরা এখান থেকে জাস্ট আমাদের প্রিভিয়াস ম্যাচে যদি যাই, সেই প্রিভিয়াস ম্যাচের মধ্যেও ম্যাকগ্রেলিন কিন্তু চমৎকার 5টা এলিমিনেশন পয়েন্ট বের করেছিলেন এন্ড ইন দিস ম্যাচ অ্যাজ ওয়েল তিনি কিন্তু এখান থেকে শাইন করছেন। সো অবশ্যই আলফা 7 থেকে কেউ যদি শুরু থেকে ফাইটটা কন্টিনিউ করতে থাকে সেখানে অবশ্যই ম্যাকগ্রেলিনের নামটা আজকে সবার আগে কিন্তু বলতে হবে। আমরা এই মুহূর্তে ডিএমআর ট্রেসলের বাকিদের মধ্যে ফাইটগুলো কিভাবে কি হচ্ছিল সেটা দেখবো। নীল জাদা জাস্ট পাশ দিয়ে শাই করে প্লেয়ার যাচ্ছিল, সেখান থেকে নকটা পেলেন। মানে এই সকল প্লেয়ারদের যে এম ট্রান্সফার, যেভাবে তারা কার্ড ট্রেসিং করেন, দ্যাট ইজ মাইন্ড ব্লোয়িং। সেভু এখান থেকে প্লেয়ার দেখছেন বসে আছে, বসে থেকে যদি কেউ আসলে বসে থাকেন তাহলে তো আসলে মানে এই কিল তো নেবেন। আমাদের সাথে যারা লাইভ দেখছেন সবাইকে ডিএমআর এর সাথে কি হচ্ছিল দেখা যাক। এখানে আসলে আই থট আমাদের কমেন্টসে আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা কোনো থাকলে করতে পারেন। লাস্ট মুহূর্তে এই ফাইটের কথা বলতে প্রতি ম্যাচে প্রেডিকশন দেবেন, দুজন ডাউন হলেন এন্ড আসলে গিয়ে ভ্যাম্পায়ার বুঝেই উঠতে পারছেন কি হচ্ছে। লুপস
একাই ঢুকে গেল নিনহো, একাই বাংলাদেশে যদি গেম আনবান হয় তাহলে একটা টুর্নামেন্ট করতে হবে, যে টুর্নামেন্টে টিম জিততে যারা চিকেন ডিনার পাবে তাদেরকে সত্যি একটা জীবন্ত চিকেন দিতে হবে, এবং এই চিকেন গুলো ল্যানে লাইভ দিতে হবে, চিকেন পাওয়ার পরে ওদেরকে চিকেন ধরা দেশি ফোকাস ছিল দূরে ফোকাস নো বয়লার এবং পরবর্তীতে কিন্তু ঝামেলা হয়ে যায়। আর আমি পরবর্তীতে বেশ ভালোই সার্ভাইভ করেছে, গেম আনবেন হলে বাংলাদেশের ল্যান হবে, মানে খাইয়েছে হ্যাঁ অনেক হবে, কয়েক মাসের মধ্যে অনেকগুলো ল্যান ইভেন্ট দেখবেন ইয়ে হবে। ধরো আমার কাছেই তো ধরো বেশ কয়েকটা বড় একটা অ্যাঙ্গেল পাচ্ছেন এবং টেলিকম কোম্পানি বলা আছে, কিন্তু আলটিমেটলি হয়ে যায় স্পন্সর রেডি আছে, লাস্ট মুহূর্তে ডিআরএক্স কে না থামালে মানে বলছিল তারকে এখন তারা করবে কিনা, কিন্তু তারা বলছে একটা সময় ডিআরএক্স টিম। সো এবার পরবর্তীতে ফেডারালের সাথে কি রকম ফাইট চলছিল সেটা দেখবো। ফেডারাল বেশ কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট না আছে, আমার সাথেও কয়েকজনের কথা বলছিল বাংলাদেশে নাম ধরার কোম্পানিগুলো, তিনি এখান থেকে আসলে সুযোগ ওটা গানবেন হওয়া লাগবে সবাই, এটাই চাই আগে মানবেন করে আক্রমণ করেছেন এবং রিভো তিনি কিন্তু লাস্ট মুহূর্তে চলে আসেন এবং ইনশাআল্লাহ হবে, আশা করি বর্তমান সরকার এটা নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করবে। যারা যারা সাপোর্টারস আছেন তারাও কিন্তু এই ম্যাচ দেখে অনেক হ্যাপি, সেটাই এখান থেকে কিন্তু আমরা দেখে নিলাম আমাদের স্ক্রিনেও। সাপোর্টার বলতে ম্যানেজমেন্ট স্টাফস, কোচিং স্টাফস এবং টিম ওনার যারা আছেন দেখছেন এমএসজি উপরে এন্ড ম্যাচ র‍্যাঙ্কিং 16 কিল পয়েন্ট পেয়েছে এমএসজে, আলফা পুরোটা বরার পাইনি 19 পয়েন্ট পেয়েছে, ভালো খেলেছেন দুটো দলই ভালো খেলেছেন। এমএসজে টোটাল পয়েন্টে এগিয়ে আছেন। আই ওয়াজ থিংকিং যে আবার আলফা 7 এবং এমএসজি এর ভিতরে লিডটা কি রকম থাকবে, এমএসজি কিন্তু আর উপরে চলে গেছেন। টিম স্পিরিট তারা আমি বড় ভালো করছে এই ম্যাচে, দেখো 10 পয়েন্ট পাইছে, একেবারে আর্লি ম্যান হারাইছিল, প্লেসমেন্ট পয়েন্ট আসেনি, ডিমোতে দুইটা ম্যান প্রথমের দিকে হারাইছিল। অবশ্যই ভিউয়ার্স আমরা এখান থেকে বটম যারা যারা আছে তাদের নিয়ে যদি কথা বলি, চারটা দলের কাছে কোনো পয়েন্টই ছিল না বলতে গেলে। জিউস, ইনকো, টুইস্টেড মাইন্ড এন্ড বিটিআর তারা এখান থেকে কিন্তু সেরকম ভালো পয়েন্ট পাননি ম্যাচে। সো দিস ইজ রিয়েলি গেটিং প্রবলেম্যাটিক ফর দ্য টুইস্টেড মাইন্ড সাইড। এখনো পর্যন্ত টুইস্টেড মাইন্ড শুরু থেকে কিন্তু আসলে সেরকম ভালো পারফরমেন্স দিয়ে আসতে পারছে না, এই ম্যাচে কোনো সংগ্রহই হলো না। জিউস তারপরও গতকালকে ভালো পারফরমেন্সের কারণে অনেকটা কিন্তু উপরে উঠে এসেছেন এন্ড তারা এখান থেকে কন্টিনিউ করতে চাইবেন এই পুরো পারফরমেন্সটা। মাফিওসো ওয়াজ দ্য এমভিপি ফ্রম দিস ম্যাচ বিকজ অফ হিজ অ্যামেজিং পারফরমেন্স। ড্যামেজ স্টাইলের কারণে কিন্তু অনেকটা উপরে উঠে এসেছেন। হেডশট পার্সেন্টেজ বেশ ভালো ছিল, 27% হেডশট পার্সেন্টেজের কারণে তিনি এখানে কিন্তু আসলে বেশ ভালো কিন্তু উপরে উঠে আসলেন এন্ড 200 হিল করতে হয়েছিল তাকে, 27 মিনিটের সার্ভাইভাল টাইমটাকেও বেশ ভালোভাবে তারা কিন্তু কাজে লাগাতে পেরেছেন। মাফিওসো হোয়াট আ পারফরম্যান্স, দুটো এলিমিনেশন, 620 ড্যামেজ এবং তাদের যেই আজকে আমি হেডশট পার্সেন্টেজ দেখতে পাচ্ছি, এই হেডশট পার্সেন্টেজ কিন্তু বিগত যে কোনো দিনের চাইতে অনেক অনেক বেশি বেটার। ওহো টপ 3 আলফা 7 কিন্তু প্রবেশ করে ফেলেছেন মেজর প্রাইডের সাথে, মাত্র 6 পয়েন্টের তফাৎ, দুটো করে চিকেন ডিনার। ভ্যাম্পায়ারের জন্য ইউ মাস্ট ফিল ব্যাড, দেখেন 3টা চিকেন ডিনার, বাট তারা এখান থেকে টপ 5 এ আছেন, জাস্ট ওয়ালের দিকে আছেন #5 এ। আসলে আলফা 7 কামব্যাক করবে এটা আলফা 7 এর সকল ফ্যানরা এক্সপেক্ট করেছিল। ধন্যবাদ তৌফিকুর, ইনশাআল্লাহ another giant team তারা এখান থেকে আসলে ওগুলা দই খেয়ে যাবে, কিন্তু অনেকে আসলে আশা করেনি। মেজর প্রাইড এন্ড এমএসজি এখনো পর্যন্ত র‍্যাঙ্কিং এর ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড পজিশনে আছেন এন্ড আমরা এখান থেকে টোটাল 4টা দলকে দেখতে পাচ্ছি যারা ট্রিপল ডিজিটে উঠে এসেছেন। ভ্যাম্পায়ার তারা কি পঞ্চম দল হিসেবে উঠে আসতে পারবেন নাকি তাদেরই পেছনে থাকা ভিয়েতনামিজ টিম ডিএক্সেভিয়ার তারা আরো উপরে উঠে আসবে। ডিআরএক্স তারা এখানে 85 পয়েন্ট সহ আছেন সোফার। জিউস স্পোর্টস তারা থাকছে 79 পয়েন্ট নিয়ে, সো আরো একটু উপরে উঠে আসার চেষ্টা কিন্তু থাকবে আশা করি। ভিউয়ার্স টপ 8 দেখে নিলাম, বাট হোয়াট উইল হ্যাপেন টু দ্য বটম 8 টিমস, তাদের আসলে ওভারঅল পারফরমেন্সটা কেমন থাকবে সেটা এই মুহূর্তে দেখার দরকার। ইনকো আছে, বিটিআর আছে, ওরাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। ডিএমআর তারা কিন্তু এখনো পর্যন্ত আসলে সেই বিপজ্জনক পজিশনে থাকছেন, ওরা স্টিল নিজেদের এই পজিশনটা কিন্তু ধরে রাখতে পেরেছেন, বাট এখনো সেফ বলা যাবে না কোনোভাবেই। সেফ বলা যাবে না। লুপস আছে, এরপরে হারামি ব্রো আর এসজি এবং টুইস্টেড মাইন্ডস কোনোভাবেই কিন্তু তারা সুবিধা করতে পারছেন না, একটার পর একটা ম্যাচ যাচ্ছে এবং তারা ফিনিশ আউট হয়ে যাচ্ছেন, এটা কিন্তু একটা বড় প্রবলেম রাইট নাও। আমরা টপ 16 এ কারা কারা আছেন সেটাও দেখে নিলাম দর্শক। 14টা ম্যাচ শেষ হয়ে গেছে আর মাত্র 10টা ম্যাচ বাকি। টপ 4 প্লেয়ার গ্রুপ ইয়েলো থেকে ম্যাকগ্রেলিন, তিনি আছেন 9টা অ্যাসিস্ট নিয়ে, 20 মিনিট 30 সেকেন্ড, 20.5 মিনিট সার্ভাইভ করেছেন, 2 সেকেন্ড কম সার্ভাইভ করেছেন হক্সি। অন্যদিকে আমরা ফাইনাল তাকে দেখতে পেয়েছি আরো একটু কম সার্ভাইভ করতে, বাট কতটা ক্লোজ দেখেন, সবাই 20 মিনিটের উপরে। অবশ্যই 20 মিনিটের উপর সার্ভাইভাল এটা থাকবে আমরা মোটামুটি আশা করেছিলামও, এবং আলফা 7 যেই ফর্মটা ধরে রেখেছেন আজকের দিন শেষ হতে হতে না আবার তারা ফার্স্টে উঠে আসে, এটাই এখান থেকে কিন্তু আমরা সবাই ভাবছি। এমএসজে তারা নিজেরাও চাইবেন না তাদের প্রথম পজিশনটা আসলে কোনোভাবে গিভ আপ করতে হোক,
এটা এখান থেকে কিন্তু অবশ্যই চেষ্টা তারা নিজেরাও করছেন। সো ফার উই আর গেটিং রেডি ফর দ্য ম্যাচ নাম্বার 3 অ্যান্ড দেখতেই পাচ্ছেন প্লেয়াররা নিজেরা নিজেদেরকে চিয়ার করে নিচ্ছেন এবং আমরা এখান থেকে একটু পরে যখন ডিরেক্টলি ম্যাচে চলে যাব তখন সেই মুহূর্তে আরো বিস্তারিত আলাপ আলোচনা চলবে। সো ভিউয়ার্স, কেমন লাগলো প্রথম দুটো ম্যাচ? কতটা টান টান উত্তেজনাময় ম্যাচ ছিল এটা কিন্তু আলাদা করে বলাই বাহুল্য। আপনারা কিন্তু দেখেছেন ওভারঅল দিস হ্যাজ বিন আ ভেরি গুড স্টার্টিং ফর দ্য ডে। স্যানক ম্যাচে শুরু থেকেই ফাইট, এরেঙ্গেল ম্যাচেও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটা সময় জুড়ে এক এক করে কিন্তু ফাইট চলছিল। ডে ওয়ানের সাথে আজকের দুটো ম্যাচেই কিন্তু আমরা অনেক পার্থক্য দেখতে পারলাম। এবার টিম পিক করার সময় চলে এসেছে। আমি এখান থেকে পিক করেছি ইনকো গেমিং, ভ্যাম্পায়ার এবং বিগেট্রন। ভ্যাম্পায়ার কিন্তু ব্যাক টু ব্যাক দুটো ম্যাচেই পোটেনশিয়াল তৈরি করেছিল। প্রথম ম্যাচটাতে খুবই তারা ভালো খেলেছিলেন। বিগেট্রন দে শুড কাম ব্যাক। এই টিমটার দিকে কিন্তু ফোকাস রাখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দে আর নট আন্ডারডগস, দে আর লেজেন্ড। আপনি যদি বলেন পাবজি মোবাইলের হিস্ট্রিতে যতবারই পাবজি মোবাইলের চ্যাম্পিয়ন টিমগুলোর কথা বলা হবে, বিগেট্রন উইল বি দেয়ার। বিগেট্রন নাইটস এখানে এসেছেন, তাদেরকে দেখা যাক এবার তারা আসলে কি করতে পারে। অবশ্যই অন্যদিকে আমি কিন্তু মিরাইন সেজং আলফা 7 তাদের সাথে যাচ্ছি, তার কারণ অলরেডি লিডার বোর্ডের প্রথমের দিকে তারা ছিল এবং আমি জানতে চাই আজকে নিজেদের সেই আসলে হাইটটাকে আরো কতটা উপরে তারা নিয়ে যাবেন। অলরেডি মিরাইন সেজং মাস্টার ক্লাস দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা ভিউয়ার্স, এবং অলরেডি মাস্টার ক্লাস পারফরমেন্সের এগেইনস্টে যদি আমরা টুইস্টেড মাইন্ডের পারফরমেন্সে যাই সেখানে কিন্তু তারা মোটেও নিজেদেরকে মেলে ধরতে পারছেন না। সো আই রিয়েলি হোপ দে ক্যান মেক এ কাম ব্যাক। লুপস তারা এখান থেকে থাকছেন আমাদের সাথে। লুপস স্পোর্টস প্রিভিয়াস ম্যাচে বেশ ভালো কিন্তু খেলছিলেন, লাস্ট মুহূর্তে গিয়ে এমন একটা বাজে পজিশনে পড়ে যান আলফা 7 এর সামনে যেখান থেকে আসলে তেমন কিছু করারও ছিল না, এন্ড বিকজ অফ দ্যাট দ্য লস্ট এ বিগ অপরচুনিটি। আমার মনে হয় এই ম্যাচগুলোতে আরও বেটার ওয়েতে পুল অফ কিন্তু করতে তারা চেষ্টা করতেই পারেন। এই মুহূর্তে ডিআরএক্স, জিউস, আরএসজি, ডিএমআর তাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন, প্লেয়াররা সবাই মোটামুটি কম বেশি কিন্তু সেট। বাট ম্যাচ শুরু হলে সেখান থেকে আমরা জেনে যাবো যে আসলে ফ্লাইট প্যাথটা কেমন থাকছে, কে কোথায় ড্রপ করার সুযোগ পাচ্ছেন। অবশ্যই ড্রপটা তারা কোথায় করছেন আমরা দেখে নেব। এরাঙ্গেল ম্যাচ 3টা অনুষ্ঠিত হবে, তার ভিতরে একটা শেষ হয়েছে। দর্শক মণ্ডলী আরও একটা কিন্তু এই মুহূর্তে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। মিলিটারি জোন এখনো পর্যন্ত আমরা সেভাবে দেখতে পাচ্ছি না। উই আর অল ওয়েটিং ফর দ্য মিলিটারি সার্কেল। সেটা যদি হয়ে যায় তখন কিন্তু আরও একটা ডিফারেন্ট ডাইনামিক্স আপনি দেখতে পাবেন। পুরো লবিতেই একটা নতুন ভাইব কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে। অক্সির স্ট্যাটসের কম্প্যারিজন দেখবেন প্রথম দিন এবং দ্বিতীয় দিনের ভেতরে কিছুটা পার্থক্য আছে। ভালো বলতে পারবেন না, খারাপও বলতে পারবেন না, কারণ প্রথম দিন এলিমিনেশন ভালো ছিল, পরের দিন আবার সার্ভাইভাল ভালো হয়ে গেছে। অবশ্যই এক পাশে কিন্তু আমরা অ্যাভারেজ এলিমিনেশন বেশি দেখেছিলাম হক্সির কাছ থেকে। দ্বিতীয় দিনে সেখানে কিন্তু আসলে দেখা গেল তিনি তার রোলটাকে হয়তো কিছুটা পরিবর্তন করেছেন, এন্ড বিকজ অফ দ্যাট তার এখান থেকে কিন্তু আসলে হচ্ছে আমরা দেখেছি সার্ভাইভাল টাইমটা অনেক বেশি বেড়ে যায়। বাট ওভারঅল আমরা কিন্তু বেশ চমৎকার একটা জার্নিতে আছি। এলিমেন্ট্রিক্স, হক্সি তারাই আছেন উপরে, সবার উপরে, অ্যান্ড এরাঙ্গেলে এখনো পর্যন্ত এলিমিনেশনের দিক থেকে হক্সি ইজ আনবিটেবল, ড্যামেজের দিক থেকে হি ইজ আনবিটেবল। লেটস সি এই ম্যাচটাতেও সেই রকমেরই একটা ফ্লো তিনি ধরে রাখতে পারেন কি না। ভ্যাম্পায়ার এরেঙ্গেলে অনেকবার সাকসেসফুল হয়েছেন এবং আমরা ভ্যাম্পায়ারের যদি ট্যালি বলি গতকাল এখান থেকে প্রথম দিনেই তারা কিন্তু হচ্ছে 2টা চিকেন ডিনার বের করেছিল। দ্বিতীয় দিনে যখন তারা এসেছেন সেখানে তারা কিন্তু টপ 5 টপ 6 সেরকম পজিশনে ছিলেন বেশ কয়েকবারই, বাট চিকেন ডিনারটা কিন্তু আসলে তাদের হাতে ছিল না। তো চিকেন ডিনারটা এই ম্যাচেই তারা হয়তো বা সিকিউর করে নিতে চাইবেন। লেটস সি ইফ দে ক্যান অ্যাচিভ ইট অর নট, আমরা এখান থেকে সেই ইনফরমেশনটা পেয়ে যাব। বাট ইন দ্য মিন টাইম লেটস ডু লুক অ্যাট ডিআরএক্স। আমরা কিন্তু ডিআরএক্স এর পাশাপাশি এমএসজি কে দেখছি, তারা প্রথম পজিশনে আছেন, বাট ডিআরএক্স কেও সেই সেম ফুটস্টেপটা কিন্তু ফলো করা উচিত। লাস্ট ম্যাচ শেষ হওয়ার পরে যখন প্লেয়ারদের দেখতে পাচ্ছিলাম, ডিআরএক্স কিন্তু একটা স্পেশাল মিটিং করেছে। অন্য টিমগুলোকে আমি সেরকম স্পেশালি কোনো মিটিং টিটিং করতে দেখতে পারলাম না, বাট ডিআরএক্স তারা একসাথে হলেন, তারা চিয়ার আপ করলেন, মিটিং করলেন। ডিআরএক্স যে এই ম্যাচে একটা স্পেশাল কিছু দেবে সে ব্যাপারে কিন্তু আলাদা একটা প্রত্যাশা করাই যায়। বাট ইটস এ ব্যাটল রয়্যাল গেম, ইটস নট অল অ্যাবাউট স্ট্র্যাটেজি, ইটস নট অল অ্যাবাউট স্কিল। এই দুটো ব্যাপারের সাথে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, সেটা হচ্ছে ভাগ্য, সেটাও চলে আসে। লাক, সেটার সাপোর্টও দরকার আপনার। আসলে ভাগ্য এখান থেকে কি আদৌ সাপোর্ট করবে কিনা সেটাই দেখার পালা। বাট ডিএক্সেভিয়ার এখনো পর্যন্ত যেরকম খেলে আসছেন, আই ফিল লাইক এই ম্যাচটাতে একটা টার্নিং পয়েন্ট তাদেরও দরকার। অলরেডি আমরা প্রিভিয়াস ম্যাচে দেখেছিলাম খুব সুন্দর তারা কিন্তু জোনের কন্ট্রোলটা নিয়েছিলেন, বাট জোনের কন্ট্রোলটা নেওয়ার পর আলটিমেটলি সেখান থেকে কিন্তু হলো না। লুপসের কথা কি বলবো, লুপস গিয়ে তাদেরই স্বদেশী দল আলফা 7 এর কাছ থেকে আক্রমণের শিকার হয়েছেন, ইনকো গেমিং এর কাছ থেকেও তারা কিন্তু আক্রমণের শিকার হয়েছেন। সো দুইটা দল তাদের উপরে বিপদ কিন্তু আসলে তৈরি করছিল। বিগেট্রন নাইটস, ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট টিমস ফ্রম সাউথ ইস্ট এশিয়া, তারা এখান থেকে কিন্তু নিজেদের সেই পারফরমেন্সটা পুল অফ করতে পারছে না। আমরা সেখানে লাক্সি জাক্সি, দ্য লেজেন্ডারি টুয়েন্স, তাদেরকে কিন্তু আজকে পারফর্ম করতে দেখতে পাচ্ছি না। সেখানে হান্স চিল এবং সেখান থেকে লিওন পাং, তাদের দুজনকে অ্যাড করা হচ্ছে। সাটার এই মুহূর্তে কিন্তু তাদেরকে কিছুটা হয়তো বা এনকারেজ করার চেষ্টা করছেন
করেছেন। সো লেটস সি তারা এখান থেকে কতটা ভালো পারফর্ম করতে পারেন। জাস্ট লুক অ্যাট দেয়ার কিউট ফেসেস, তারা এখান থেকে জাস্ট ওয়েট করছেন বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা এসে এত সুন্দর পারফরমেন্স দিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ বলা যায় পুকি, তারা এখান থেকে আছেন আমাদের সাথে সবাই। সো লেটস সি ফিনিক্স যেহেতু পিক করেছে আমাদের আরেক পুকি ফ্রম বাংলাদেশ, লেটস সি ইফ হি ক্যান লাইক প্রেডিক্ট দ্য টিম এন্ড ইফ দে ক্যান গেট আ চিকেন। দেখা যাক চিকেন তারা বের করতে পারেন কিনা। ইটস নট অ্যাবাউট চিকেন ডিনার, ব্যাপার হচ্ছে এক একটা টিম এক একটা এক্সক্লুসিভ জায়গায় আছেন। কেউ আছে এখান থেকে টপে যাওয়ার জার্নিতে, কেউ আছে টপ 12 আসার জার্নিতে, কেউ একদমই পারফর্ম করতে পারছে না। সেটা নিয়ে অনেক বেশি কিন্তু আসলে এক একটা টিম এক একটা টার্গেট রেখে কাজ করছেন। তো সেইখান থেকে তাদের উপরে ফোকাস রাখবার চেষ্টা করেছি। ইটস নট অ্যাবাউট কে চিকেন পাবে কে চিকেন পাবে না। আপাতত আলফা 7 টাইম ভাই আবার পিক করেছে হচ্ছে কারা চিকেন পেতে পারে সেটা। I want to go to the top tier teams, that's it. এন্ড এখান থেকে আলফা 7 এর জার্সিটা নিয়ে ফিনিক্সকে ইশারা দিচ্ছিলাম মাত্র। জাস্ট লুক এট দ্যাট ব্যাজ, মানে স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপের চ্যাম্পিয়ন। এমনিতেই তাদের জার্সিটাই দারুণ, এন্ড সেটার সাথে যখন এত বড় একটা ট্যাগ চলে আসে, মানে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন বলতেই একটা কিন্তু আলাদা সেখানে ফ্লেভার অ্যাড হয়। সো লেটস সি এই ম্যাচে তারা আরো বড় একটা চিকেন ডিনার বের করতে পারেন কিনা। প্রিভিয়াসলি ম্যাচের মধ্যে এমএসজি ওভারঅল বেশি পয়েন্ট নিয়ে শুরু করেছেন, বাট এমএসজি কে টপকে যদি যেতে হয় তাহলে আলফা 7 কে এই ম্যাচে আবারও একটা চিকেন ডিনার কিন্তু নিতে হবে। ওই ব্যাচটা পুরা দুনিয়াতে আর কোনো টিমের কাছে নাই, পাবজি মোবাইল টিমের কাছে নাই, এবং ওইটা লাগানোর রাইটও কারো কাছে নাই। এটা এতটাই এক্সক্লুসিভ একটা ব্যাপার, এবং পাবজি মোবাইলের হিস্ট্রিতে ওয়ার্ল্ড কাপে প্রথম দল হিসেবে তারা পাওয়ার কোনো সিস্টেম নাই। দেখেন ভাই, মানে ব্রাজিলই কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপ জিতলো, রাইট? স্পোর্টস মোবাইল পাবজি মোবাইল ওয়ার্ল্ড কাপ, এটা মেনশন করতে হবে কিন্তু ভাইয়া। ঠিক আছে, আমি জানতাম আপনি বলবেন, সমস্যা নাই। টিম স্পিরিট কে দেখতে পাচ্ছি #4 টিমস টু ফোকাসে, এলিমিনেশন 8টা, ড্যামেজ 1600, ফুল স্কোয়াড টাইম সেটা আমরা দেখে নিলাম। টিম স্পিরিট তাদের স্মোকের যদি ইউজ বলেন, স্মোকের ইউজে কিন্তু টপ 4 স্ট্র্যাটেজিস দেখতে পাচ্ছি। দেখুন স্ট্র্যাটেজির দিক থেকে নেপালে একটা টিম #2-তে, দ্যাটস কমেন্ডেবল। আসলে আমরা এখান থেকে কিন্তু স্মোক ইউজের দিক থেকে হোরা স্পোর্টসকে দেখেছি, তারা এই লাস্ট ম্যাচটিতেও প্রচুর স্মোক দিয়েছিলেন। তারা এখান থেকে হয়তোবা ভেবেছিলেন স্মোক দিয়ে জাস্ট তারা ঢুকে যেতে পারবেন, এবং অলমোস্ট 2টা প্লেয়ার প্রবেশ করেও ফেলেছিল। বাট প্রবলেম আসলে তখনই ক্রিয়েট হলো যখন গিয়ে দেখা গেল যে বাকি 2জন প্লেয়ার নক আউট হয়ে যায়, বাঁচাতে গেল একজন, এবং সেই একজন বাঁচাতে গিয়ে নিজে উল্টা কিন্তু আরো বড় বিপদের মধ্যে ফেসে গিয়েছিলেন। অ্যান্ড সেটা এখান থেকে কিন্তু একটা প্রবলেম, এবং আমার মনে হয় এই জিনিসগুলো নিয়ে কিন্তু আরো একটু কাজে লাগার কিন্তু হচ্ছে সুযোগ তাদের কাছে থাকবে। ভিউয়ার্স, এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম হোরা স্পোর্টসের প্লেয়ারদেরকে কিছুটা উৎকণ্ঠা, কিছুটা আবেগ তাদের চোখে মুখে কিন্তু ভাসছে, বাট একটা চিকেন ডিনার তাদের সবগুলো সমস্যাকে কিন্তু একদম ধূলিসাৎ করে দিতে পারে। আমরা যদি হোরা স্পোর্টসের কথা বলি, গতকালকে তারা কিন্তু ম্যাচ নাম্বার 3-তে এসে, মানে এখান থেকে হচ্ছে এখন যেটা ম্যাচ 15, সেই ম্যাচ নাম্বার 3-তে এসেই চিকেন ডিনারটা পেয়েছিল। ইভেন আজকেও কিন্তু সেটা পসিবল। সো লেটস সি ইফ দে ক্যান অ্যাচিভ দ্যাট উইনার চিকেন ডিনার অর নট। অবশ্যই, এবং ম্যাচ ইরাঙ্গেল আরও যে দুটো আছে, সেই ইরাঙ্গেল দুটো শেষ হওয়ার পরেই কিন্তু আসলে আপনি মিরামারে প্রিপারেশনটা শুরু করবেন। ডিএক্স ইনকো তারা সবাই আসলে প্রিপারেশনটা কিন্তু নিয়ে নিচ্ছেন, এবং আলফা 7 লাস্ট মোমেন্টের জন্য প্রস্তুত। আর অল্প কিছুক্ষণ সবাই লবিতে আছেন এখন এই মুহূর্তে, দে আর ইনসাইড দ্য লবি। একটু পরে ফ্লাইট প্যাথটা স্টার্ট হয়ে যাবে। ফ্লাইট প্যাথটা কেমন, কেউ যদি ম্যাপ ওপেন করতে দেখতে পারতাম, পিএমএসএল কিন্তু আমরা আগে দেখে নিতাম, প্লেয়াররা দেখাতো, প্লেয়াররা দেখিয়ে দিত। এখন আসলে কেউ দেখাচ্ছে না, দুষ্ট হয়ে গেছে সবাই। অবশেষে ম্যাচ শুরু হতে যাচ্ছে, বাট এখান থেকে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম আমাদের মালিক হোরা, তারা এখান থেকে যেটা হতো, আমরা যখন আসলে পিএমএসএল দেখতাম, সেই পিএমএসএল এর সময় প্লেয়াররা কিন্তু আসলে মানে এমন আসলে জেস্চার করে দেখাতেন আমাদের, সেটা এখান থেকে কিন্তু কিছুটা কমে গিয়েছে। যদিও আইজির কাছ থেকে প্রিভিয়াস ম্যাচে একটা আসলে সেরকম জেস্চার দেখেছিলাম। পরবর্তীতে everyone is getting ready, and just look at that amazing atmosphere. Viewers, we are going on to the flight path, and ebar shuru hoye jacche Erangel. Once again Erangel is on, the flight path is on, and flight path shuru hocche Lipovka থেকে, যেই ফ্লাইট পাথের পরবর্তীতে ম্যানশন, এবং তারপরে হচ্ছে বাকি সকলে বরাবর কিন্তু চলে যাবে। ফ্লাইট প্যাথটা এখান থেকে ইনশাআল্লাহ গেম আনবেন হলে বগুড়া আসবো। এই ফ্লাইট প্যাথ অনুযায়ী প্লেয়ারদের নিজস্ব পছন্দের ড্রপ অনুসারে নামতে কোনো রকমেরই সমস্যা কিন্তু ফেস করার কথা নয়। একদম জর্জ পোল পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। সো ম্যাপের একদম বলা চলে যে এটা অলমোস্ট একটু এখান থেকে নর্দার্ন হলো, এটা বেশ ডিসেন্ট একটা ফ্লাইট প্যাথ। প্লেয়ার যে কোনো জায়গায় তারা ড্রপ অফ, গত ম্যাচে আমার প্রেডিকশন A7 ছিল, তারা পেয়ে যাবেন নর্দার্ন হোক কিংবা সাদার্ন। তবে হারামি ব্রোয়ের কথা যদি বলেন, তারা গাড়িটা কোন জায়গা থেকে নেবেন সেটা দেখার মতো একটা ব্যাপার। ফার্মের আশেপাশেও তো ভুলে যাওয়া যাবে না, ফার্মে গত ম্যাচে যে ফাইট হয়েছে, সেই ফাইটের পর এবার কিন্তু ফার্মে কেউ আর ওইভাবে নজর দিতে চাইবেন না, যদি না তাদের ফাইট করার ইচ্ছা থাকে, যদি না তাদের গ্যাঞ্জাম করার ইচ্ছা থাকে। তবে মিলিটারি বেজের আশেপাশে, ফেরিপিয়ার সেই এরিয়ার আশেপাশে কিন্তু নামা যেতে পারে ফর ভেহিকল কালেকশন।
ডিরেকশন। এক এক করে সবাই নেমে যাচ্ছেন। জিউস গেছে ওপরে, কামেশকির দিকে, ভ্যাম্পায়ার গেছে নিচে, মিল্টা পাওয়ারের দিকে, এবং তাদের অ্যাপ্রোচটা খুবই ক্লিয়ার। তারা জাম্প করে মিল্টা পাওয়ারের সাইডের কম্পাউন্ডটা হোল্ড করে রাখেন প্রথম সার্কেল শিফট হওয়ার আগ পর্যন্ত, যদি সার্কেল খুব বেশি দূরে না হয়। এখান থেকে একটা ব্যাপার আমি আসলে দেখতে চাচ্ছিলাম, ডিএমআর তারা কি আদৌ সেভার্নির দিকে যায় নাকি নভোর দিকে চলে আসে। নভোর দিকে প্রচুর ট্রাফিক, সো এবার আসলে নভোতে যাওয়া তাদের জন্য মোটেও কিন্তু সেফ নয়। সো ডিএমআর তারা পিএমএসএল এ যেরকম ভাবে ড্রপ করতেন, এবার কিন্তু তারা সেই রকমের একটা ড্রপ নিয়ে নিয়েছেন। রাইট নাও দে আর দ্য অনলি টিম হু ইজ গোইং ফর সেভার্নি, বাট ফিনিক্স হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, সার্কেল মিলিটারি আইল্যান্ডে কিন্তু চলে গেল, ডিএমআর এর কপাল গেল পুরে। তারা এখান থেকে কি এখন আদৌ ভেহিকল নিয়ে মিলিটারি আইল্যান্ডের ভেতরে প্রবেশ করবেন, সেটাই জাস্ট দেখার পালা। আরএসজির জন্য একটা মোক্ষম সুযোগ, তারা যদি গিয়ে ব্রিজ এরিয়ার আশপাশের এরিয়াগুলো ধরে ফেলেন, তাহলে আমার মনে হয় সেটা কিন্তু একটা বড় প্লাস পয়েন্ট তাদের জন্য কিন্তু অ্যাড হয়ে যাবে। ডিএমআর তারা এখান থেকে রিস্ক নিচ্ছে না, চলে যাবেন তারা আগে সেভার্নিতে, লুটপাট করে তারপরেই তারা কিন্তু সামনে চলে আসবেন। এখন রিস্ক নেওয়াটা মোটেও কিন্তু আসলে হচ্ছে উচিত হবে না। রাইট নাও রেগানস পেয়ে গিয়েছেন ভেহিকল, দে হ্যাভ অল দ্য বেস্ট পসিবল ভেহিকলস দ্যাট দে নিড, এবং সেখান থেকে মেবি একটা ইউএস তারা পিক করেছেন, ইউএস নিয়ে চলে যেতে পারবেন। অলরেডি কিন্তু একটা শটগানও পাওয়া গেল, যদি কারোর সাথে এখান থেকে ক্লোজ কোয়ার্টার ফাইট নিতে হয়, তাহলে সেই সিকিউসি ফাইটটা তারা কিন্তু শটগান দিয়ে পুল অফ করতে পারবেন। অবশ্যই তারা শটগান দিয়ে সেটা পুল অফ করতে চাইবেন। আরএসজি ইউএসটা পেয়েছেন, ভালো একটা রোটেশন এখানে দিতে পারবেন। ডিএক্স তাদেরকে কিন্তু নানা ভাইয়ের প্রেডিকশন হচ্ছে এমএসজি গত ম্যাচে যা মারছে, রোটেশনে চারজনের সামনে পড়তে চাইবেন না, বাকিতে একা আছেন। সো সেরকম কোনো বিপদে না পড়াটাই বেটার, একটু অন্য জায়গা থেকে তারা এগিয়ে যেতে চাইছেন। 16টা টিম এখনো পর্যন্ত শুরুটা একটু শান্তভাবেই হলো। অবশ্যই শুরুটা কিন্তু একটু শান্তভাবেই করছেন প্লেয়াররা। টুইস্টেড মাইন্ডস রাইট নাও দে নিড টু মুভ ইনসাইড মিলিটারি বেস অ্যাজ ওয়েল। ডোরিন মেবি এখান থেকে আসলে তার টিমমেটকে তাগাদা দিচ্ছেন যে আমাদের তাড়াতাড়ি করে মিলিটারি আইল্যান্ডের ভিতরে ঢুকতে হবে, যত তারা দেরি করবেন ততক্ষণে কিন্তু আসলে লুপসের প্লেয়াররা চলে আসবেন। অলরেডি আমরা কুপস আর রবসকে দেখতে পাচ্ছি, অলরেডি দে আর জাস্ট মুভিং ইন। টুইস্টেড মাইন্ডস তাদের জন্য কিন্তু এই ম্যাচটা অনেক বড় একটা অ্যাসিড টেস্ট। 4 নাম্বার দিনের জন্য আসলে তারা কোনো ধরনের গ্যাম্বল কিন্তু করতে পারবেন না। এখন যেটাই করার চেষ্টা করতে হবে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পয়েন্ট নিয়ে আরো উপরে কিন্তু উঠতে হবে। সাইজে আছেন, সোয়েজ আছেন এখান থেকে। সাইজে আমার মনে হয় না এখান থেকে জানেন যে পাশেই মেজর প্রাইডের প্লেয়ারেরা অবস্থান করছিলেন। এলিমেন্ট্রিক্স এবং বাকিরা অলরেডি কিন্তু মিলিটারি বেজে চলে যাবেন, এবং ততক্ষণে ডিআরএক্স আসলে কিন্তু আসলে তারা সুযোগটা হারিয়ে ফেললেন। ফাইটের এটা হয়তো ছোট্ট পসিবিলিটিস ছিল, বাট মেজর প্রাইড একদমই কোনো সুযোগ নিচ্ছেন না। তারা এখান থেকে কোনো ধরনের রিস্কও নেবেন না। কে কার আগে যেতে পারে সেটা নিয়ে নিজেদের মধ্যেই কিন্তু একটা রেস হয়ে গেল, এবং এই ধরনের রেসে মিরাডো যে সবসময় বিজয়ী হবে সেটা আপনারা সবাই জানেন। মিরাডো নিয়ে এক ধাপ এগিয়ে কিন্তু যাচ্ছেন আস্তে আস্তে প্লেয়াররা। রাইট নাও রবস ওপি এবং সাথে ডোরিন, লর্ড সবাই কিন্তু চলে এসেছেন। নোভোর সাইডে থাকছেন তারা এখনো পর্যন্ত, বাট নোভোর আপনার ভেতরেও যদি ঢুকে পড়েন আমার মতে দ্যাট উইল নট ক্রিয়েট টু মাচ অফ এ প্রবলেম। রবস ওপি তারা এখান থেকে নভোতে ঢুকছেন, বাট নভোতে ঢুকে গেলেও পেছনে কিন্তু একটা প্লেয়ারকে তারা রেখে এসেছেন। লর্ড তিনি এখানে কিন্তু আসলে ব্রিজে অপেক্ষা করছেন, ব্রিজ থেকে কে কখন রোটেশন দিচ্ছেন সেই ইনফরমেশনগুলো তারা কিন্তু অবশ্যই ডিআরএক্স ব্রিজটা ক্রস করে এবার কোন দিকে যাচ্ছে সেটা একটু বুঝে শুনে তারপর এগোতে হবে। সোয়েজ এগিয়ে যাচ্ছেন এবং তার কাছে ইনফরমেশন কতটুকু আছে সেটা কিন্তু একটা বড় ব্যাপার। লেফটের দিকে গেলে ফাইট হতে পারতো, কম্পাউন্ডটা এখন ফাঁকা আছে কিনা ইনফোটা দিয়ে দেবেন। কোনো গাড়ি যেহেতু দেখতে পাননি, ইনিশিয়ালি কোনো গাড়ি যেহেতু দেখতে পাননি, তাই ফাঁকা আছে বলে কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে। আটজন ইতিমধ্যে প্রেডিকশন দিয়ে দিয়েছে, গাড়ি বাকিরা প্রেডিকশন দিয়ে দেন, দেখা যাক কার প্রেডিকশন হয়ে যায়। আগে থেকে বোঝাটা কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট শুধুমাত্র গাড়ি দেখে। আর আমি বড় পানিতে যাবেন, এবং তারা আপাতত রোটেশনটা কিন্তু স্টার্টও করে দিয়েছেন। গুড এডিশন ফর দিস গেম, কারণ সামটাইমস देयर আর সিচুয়েশন যেখানে আসলে ব্রিজ ক্রস করা কোনোভাবে সম্ভব হয় না এবং আনফেয়ার অ্যাডভান্টেজ কিছু টিম পেয়ে যায়। সো এই লাক সেটার ফ্যাক্টরটাকে কমানোর জন্য এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা এডিশন বলবোই। অবশ্যই ডিআরএক্স তারা পুশ করে দিয়েছেন। সাইজে ইজ টেকেন ডাউন, নেটটি তিনিও কিন্তু ডাউন হয়ে গেলেন। ক্রস ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল তৈরি হয়েছিল, কিল সিকার করলেন কিউএক্স ট্রিপল জেড। সাইডেও কিন্তু অ্যাটাক করতে হবে, গাড়ি থেকে নাম্বার সাথে সাথে ড্যামেজ নিয়ে নিয়েছেন, একটা মোলটভ দরকার। সাইড থেকে টিমমেট গিয়ে অ্যাটাক করলেন সাইজে, তিনি আবার নকআউট হয়ে পড়ে আছেন, সেটা কিন্তু একটা বড় বিপদ। M24 এই জায়গাতে ক্রেজি। রাজেন 7 তিনি ডাউন। সোয়েজ এখান থেকে চেষ্টা করবেন ডিএক্স জেভিয়ার লাস্ট প্লেয়ারকে এলিমিনেট করে দেওয়ার জন্য। রাইট নাও দ্য কিল হ্যাজ বিন টেকেন এন্ড দ্য কোরিয়ান জায়ান্টস ডিআরএক্স হ্যাজ পুলড ইট অফ, এবং সেখান থেকে ডিঙ্গো জেভিয়ার তাদেরকে এবার কিন্তু টোটালি টাটা বাই বাই জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ডিআরএক্স এর নিজেদের তিনটা প্লেয়ার অলরেডি ডাউন। সোয়েজ ইজ দ্য লাস্ট গাই ফর দ্য টিম। দলের জন্য এখান থেকে কিন্তু তাড়াতাড়ি করে নিজেকে আবার কিন্তু গুছিয়ে নিতে হবে, এবং নকআউট থাকা প্লেয়াররা এক এক করে কিন্তু আসলে এই মুহূর্তে হিল আপ করে নেবেন। খুব একটা সময় এই মুহূর্তে ওয়েস্ট করার মতো তাদের হাতে কিন্তু নেই। ভিউয়ার্স, আমরা এখানে যেই জায়গাটাতে ফাইটটা দেখলাম সেটা হচ্ছে মিলিটারি বেজেরও একদম এক্সট্রিম সাউথের সাইডে। এখনো পর্যন্ত রুইন্সের পাশ দিয়ে আলফা 7 রোটেশন দিচ্ছেন,
তারা আদৌ কি গিয়ে আসলে মেইন আইল্যান্ড থেকে মিলিটারি আইল্যান্ডে প্রবেশ করতে পারবেন কিনা সেটাই একটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। ম্যাকগ্রেলিন তার হাতেও এই মুহূর্তে একটা M24 দেখছি। আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ দ্য প্ল্যান ওভার হিয়ার। সেটাই আসলে দেখার মতো একটা ব্যাপার। তবে এখন আমরা চলে যাব একটা ইন্টারভিউতে। I got a chance to talk to Rev at the beginning of the day, and he was telling me that they were coming in with too much confidence because everybody was just expecting them to be in the top 3. They thought it was going to be easy. It was not. Today, they're going back to their usual playing style. Is Alpha 7 back? You guys let me know. ভ্যাম্পায়ার পাইন দিয়ে রোটেশন দিচ্ছে, আর আমি অলরেডি রোটেশন দিয়ে চলে গেছে। Okay viewers, so we are back once again. Major Pride তারা কিন্তু এখান থেকে আমাদের সাথে আছেন এখনো পর্যন্ত। মিলিটারি বেজে ফাইনালি তারা কিন্তু চলে আসেন। মিলিটারি বেজের এরিয়া থেকে এখন আসলে কিন্তু তারা আরো অনেকটা বেশি সাউথে চলে এসেছেন। সো ফ্রম দ্যাট সাউদার্ন এরিয়া আমার মনে হয় এখান থেকে ফাইট নিতে খুব একটা বেশি প্রবলেম হবে না, বাট ফাইট নিতে হলে প্রথম ফাইটটা হারামে ব্রোয়ের বিপক্ষে কিন্তু তাদেরকে হয়তো বা নিতে হতে পারে। আরবে ব্রো খুব ভালো একটা ডিপ কিন্তু তারা ধরেছেন। সস্পোকা মিলিটারি বেজে চলে আসলো কামড় দেওয়ার একটা চেষ্টা, এবং চমৎকার ভাবে কিন্তু রিটেলিয়েট করেছেন। কি দুর্দান্ত একটা ব্যাপার ঘটে গেল। বাগির পেছনে শিল্ডের কারণে তারা কিন্তু এখান থেকে অ্যাডভান্টেজটা পেয়েছেন, আদারওয়াইজ কিন্তু এই ঘটনা মোটেও ঘটতো না। রাইট নাও সোয়েজ তার হিল আপ করে নিতে হবে, হিল আপ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছেন। এখানে হারামি ব্রো আমি বলবো অনেক বেশি আনলাকি। এরকম আনলাকি সিচুয়েশন আর হতেই পারে না। চুপচাপ বসেছিলেন, পুরো একটা ম্যাগাজিন ঢেলে দিলেন, নকটা বের করা গেল না। জ্যাপি তাকে এবার কিন্তু রিভাইভ করতে হবে। দূর থেকে একটা শট এখান থেকে আবার কিন্তু করবার একটা চেষ্টা, আর এসজি থেকে ডিডি হোল্ড করছেন। একটু পরে কিন্তু আবারও তারা এগিয়ে আসবেন, নতুন জোন তৈরি হতে পারে। আমরা যে মিলিটারি জোনের কথা বারবার বলছিলাম, সেই মিলিটারি জোনের জন্য একদম লাস্ট মোমেন্টে কিন্তু আরো অনেক বেশি সারপ্রাইজেস অপেক্ষা করছে। আলফা 7 এখনো তারা পানিতে, বাট আমি এখান থেকে বলবো আলফা 7 ইজ রিয়েলি লাকি। তার কারণ এই পজিশনটাতে এখন যেখানে আলফা 7 অবস্থান করছে ঠিক সেখানেই কিন্তু গিয়ে দেখা যায় প্রচুর প্লেয়াররা আসলে শোর লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে, তারা আক্রমণ করার সুযোগ পায়, এন্ড সেখান থেকে অলরেডি তারা কিন্তু গ্লাইডার ব্যবহার করছেন। আচ্ছা, তাহলে এই ছিল তাদের থিওরি, তারা পানি পথে নয় তারা আকাশ পথে যাচ্ছেন। ব্যাক করতে পারে তাইলে মাফিয়াস ইজ ড্রাইভিং দ্যাট গ্লাইডার, এবং তার পেছনে তার টিমমেট ম্যাকগ্রেলিন তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে আসলে নজর রাখছেন আশেপাশে কে কোথায় অবস্থান করছে। গাইজ আপনারা সবাই জানেন যখনই গ্লাইডারের কথা আসে বাংলাদেশে একটা স্পেসিফিক প্লেয়ারের কথা কিন্তু আমরা অনেক আসলে মানে ভাবে স্মরণ করি, এন্ড দ্যাট ইজ রাফাত। তো তিনি যেরকম আসলে গ্লাইডিং করে দেখাতেন আমাদের, এখন হয়তোবা তিনি সেইভাবে আর নেই আমাদের সাথে। অবশ্যই তার মেমোরিটা কিন্তু এখান থেকে থাকবে সবসময়। বলেন না মানে তিনি বেঁচে আছেন, হি ইজ অ্যালাইভ, আই নো হি ইজ অ্যালাইভ। যে বলছেন যে এখন তিনি আর আমাদের সাথে নেই, মনে হচ্ছে মরে গেছে। না, ব্যাপারটা এরকম না, তিনি খুব সুস্থ স্বাভাবিকভাবেই আছেন। তিনি এবার বিদেশে আছেন, উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি বিদেশে আছেন। নিশ্চয়ই এখান থেকে আবারও যখন তিনি সময় পাবেন, সময় বের করতে পারবেন তার উচ্চশিক্ষার পর, আবারও তিনি কন্ট্রিবিউট করবেন ফর দ্য পাবজি মোবাইল কমিউনিটি। প্লেয়ার হিসেবেই হতে হবে, ব্যাপারটা এরকম নয়, অনেকভাবেই কন্ট্রিবিউট করা যেতে পারে। প্লেয়ার হিসেবে হলে সেটাও অবশ্যই অ্যাপ্রিশিয়েট করবার মতো একটা ব্যাপার। বাট আলফা 7 তারা কিন্তু উড়ে ঘুরে নদী দিয়ে চলে এসেছেন। অবশ্যই দুজন প্লেয়ারকে পাঠানো হয়েছিল আকাশ পথে, আর বাকি দুজন প্লেয়ার তারা কিন্তু চলে এসেছেন নদী পথে। তো তাদেরকে আমরা এক এক করে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি। অলরেডি প্লেয়ার্স আর অন দ্য মুভ। বিটিআর তারা এখান থেকে কিন্তু আসলে জাস্ট পানি পথে সাঁতার দিয়ে যাচ্ছেন। বাংলা চ্যানেল কে আগে পাড়ি দেবেন এখন সেটাই দেখার পালা। লিওন পাঙ্ক সামনে এখান থেকে কিন্তু আসলে ইনফরমেশন নিচ্ছিলেন কিছুটা। ডিআরএক্স এর যদি কথা বলি এখনো পর্যন্ত হিউন বেন তিনি কিন্তু টপ ড্যামেজ ডিলার, তার টিমমেট এখান থেকে আছেন সাইজে জাস্ট সাথে প্রায় 60 জন খেলা দেখছেন সবাইকে ডিফারেন্স। বাট ম্যাকগ্রেলিন এখান থেকে আকাশ পথ থেকে কি নকটা করলেন নাকি পানি থেকে জিততে পারে চিকেন নিতে পারে সেই প্রেডিকশন লিখে ফেলান পেতে চাই। সাইজে দূরে এখান থেকে দেখে ফেলেছেন লুপসের প্লেয়ারদের দেওয়া স্মোক, বাট সেই স্মোকের পেছনে কিন্তু আসলে সেরকম ইনফরমেশন পাওয়া যাচ্ছে না। মেজর প্রাইড তারা এখান থেকে আকাশ থেকে নামলো মাফিওসো, সেই মাফিওসোর কাছে কিন্তু মার খেয়ে গিয়েছে। মাফিওসো অলরেডি মিনি 14 দিয়ে ট্যাপ দেওয়ার চেষ্টা করছেন, বাট মিনি 14
লাইন দিয়ে আর নতুন কোনো প্লেয়ারকে এখনো কিন্তু পিক করা গেল না। গাড়িতে লক্ষ্য করে কিন্তু আক্রমণ করা হচ্ছে যাতে সেই ভেহিকেলটা অনেক বেশি ড্যামেজড হয়ে যায়, সেই ভেহিকেল নিয়ে পরবর্তীতে যাতে আর প্লেয়াররা মুভ অন করতে না পারেন। অবশ্যই আমরা আলফা 7 মাফিওসোকে দেখতে পাচ্ছি এখনো পর্যন্ত কিন্তু রিজটায় তারা হোল্ড করছেন। ম্যাকড্রেলিন, ক্যারেলো, মাফিওসো এবং রেভো তারা একটু লেটার প্রবেশ করলো, এখন কিন্তু তাদের পরবর্তী জোন শিফটের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। জন এলিমিনেটেড 1-2-3 বিশেষ করে 1 এর যে পয়েন্ট তাতে আসলে ওরে আর ধরা যাবে না। সদস্যকে কিন্তু এখান থেকে নক হতে দেখতে পারলাম। তবে এখান থেকে আর হানসি ভ্যাম্পায়ার টিম স্পিরিট দুটাই হোরা স্পোর্টস তারা ভালো করবে। ব্যাকস্ট্যাপ করবার গেম সিনের প্রেডিকশন হচ্ছে 7 এখনো পর্যন্ত কনফার্মেশন আসে নাই। বিগেট্রন তারা অন্তত পক্ষে জোনে ঢুকতে পারবেন, বাট যারা অনেকেই জানেন না কোথায় সেটাই কিন্তু এখনো এখানে পর্যন্ত যে টিম স্পিরিট আছে, টিম স্পিরিট কিন্তু ওয়ার্ল্ডে রিচটা ব্যবহার করতে পারেন, স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড অনেক বিখ্যাত। ওদের বাইরের দিকে থেকে PUBG ছাড়াও এবার কিন্তু ভেতর দিকে এগিয়ে যেতে আরো অনেক গেমের টিম রয়েছে যারা গ্লোবাল স্টেজে খেলে, গ্লোবাল চ্যাম্পিয়নশিপে। মিলিটারি জোনে ব্যাগে একটা সাইকেল না বুদ্ধিমানের কাজ। হায় হায়, ওরা তো অবশ্যই এখান থেকে সাইকেলটা পাওয়াও কিন্তু একটা আসলে ইম্পর্টেন্ট টাস্ক ছিল। ইন দ্য মিন টাইম লেটস লুক অ্যাট স্কাই হোরা। জুয়ানকো এবং নেনেবেটে দুজনেই এই মুহূর্তে কিন্তু আছেন। স্কাই হোরা পয়েন্ট কিন্তু একটা পেয়ে গেলেন, জুয়ানকো তাকে কিন্তু ডাউন করে ফেলেছেন। স্কাই হোরা গোইং ফর অ্যানাদার ওয়ান। গতকালকে আমরা দেখেছিলাম মিস্টার বড় আউটস্ট্যান্ডিং খেলা দিচ্ছিলেন, এন্ড আজকে সেই সেম কাজটা কিন্তু আবার করে দেখাচ্ছেন স্কাই হোরা। রাইট নাও জাস্ট ওয়েটিং ওভার হিয়ার। এদিকে ভাইটালি তাকে হয়তো বা দেখা যেতে পারে। ভাইটালি এই মুহূর্তে কিন্তু আসার আগে স্কাই হোরা পেছনে চলে এসেছেন এবং এখান থেকে দরজাটাও লাগিয়ে দিয়েছেন যাতে সেই দরজা ভেদ করে কোনো গ্রেনেড না আসতে পারে নেনেবেটে। তার উপরে এবার কিন্তু থাকছে প্রেসার। মিস্টার বড় সহ বাকিরা সবাই এখান থেকে যদি উপরে উঠে আসেন, দ্যাট ক্যান ক্রিয়েট সাম প্রবলেমস, বাট ভাইটালি টেকেন ডাউন। মিস্টার বড় ওয়াজ এবল টু টেক দ্য নকআউট। স্কাই হোরা তার দিকে লক্ষ্য করে কিন্তু গ্রেনেড আসছে, এবার কিন্তু একটু হিল আপ না করতে পারলে সেটা বিপজ্জনক। ফার্স্ট এড কিন্তু একটা আগে এখানে তাকে পুল অফ করতে হতো, বাট ফার্স্ট এড মারার আগে একটা ব্যান্ডেজও মেরে নিচ্ছে। কতটা এই মুহূর্তে সতর্ক সেটার একটা প্রমাণ কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম। নেনেবেটে এই মুহূর্তে আসলে সিঁড়িতে অবস্থান করছেন। সিঁড়িতে অবস্থান করলে বা কি হবে? মিস্টার বড় ডাউন ওয়ান্স अगेन। এবার কিন্তু আসলে ইনকো নেনেবেটে চলে আসছেন। মিস্টার বড়কে ফিনিশ এই মুহূর্তে যাতে না হতে হয় এটা ইনশিওর করার কিন্তু চেষ্টা চলছে। চলে আসবেন বাকি প্লেয়ার। স্কাই হোরা ওয়াজ এবল টু পুল দ্যাট অফ। তিনি 1v3 করে দিয়েছেন ইনকো নেনেবেটেকে। 3টা এলিমিনেশন ডান। রাইট নাও আমরা টপ 5 এখান থেকে আনব্যান কি হবে না আসলে হোরা স্পোর্টস কে এন্ড আল্লাহ কি ভালো জানে ভাই। সেই 2021 সালে গেম সার্কেলের ভিতরে আশা করি তারা প্রবেশ করতে পারেন। কারিলো এবং তার সাথে তার টিমের দুজন পেয়ে গেছেন সাইকেল। ওয়াও, সাইকেল রেস কিন্তু এই মুহূর্তে শুরু করে দিতে পারবেন আলফা 7 চাইলেই। চেষ্টা করছে তাদের দ্বারা ল সাইকেল আর স্টার্ট করে ওরা আবার 2021 সাল থেকে। যাই হোক দেশে কোর্ট কাছারিতে কোনো জিনিস গেলে অনেক সময় লাগে। আলফা 7 মাফিওসোকে কিন্তু ডাউন করে দেওয়া হয়েছে। অনেকেই জানেন না, যারা তাদের নিজেদের ড্রপ থেকেই যারা আছে বয়োজ্যেষ্ঠ তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন। দেশে কোর্ট কাছারি এমন হয়, বিশেষ করে জমি জমার কেস খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাবে। কাছে প্লেয়ার থাকবার কারণে সেটা পসিবল। যে কেস চালায় সেই থাকে না, সেই সেই কেস তখনও চলমান থাকে। নট দ্যাট ইজি। 3-1 স্প্লিটে এখনো পর্যন্ত খেলছেন। কেইভে রেখেছেন 3 জনকে, বাকি একজনকে ডিফারেন্ট জায়গাতে রাখা হয়েছে অফ অ্যাঙ্গেলে। এটা খুব ক্রুশাল, আদারওয়াইজ কেইভে কিন্তু একটা ব্লাইন্ড পুশ করে দেওয়াই যায়। ওটা দেখা যাক, আল্লাহ ভরসা। তারা বিগেট্রন স্প্লিট মেইনটেইন করছেন তারাও। চতুর্থ সার্কেল শুরু হয়ে যাবে খুব দ্রুত। উষারও থেকে ডাউন। ডি মুয়েতে সোনে ঢোকাটা অলমোস্ট ইম্পসিবল হয়ে যাচ্ছে তাদের জন্য। জিসি স্পোর্টস এর পারফেক্ট একটা গেট কিপিং। আমি চাই অন্তত বিটিআর এই ব্রিজটা নেক্সট স্টেজে যাক, সার্ভাইভাল স্টেজে। কারণ দেখুন ব্রিজের খুব কাছেই কিন্তু জোন আছে। বিটিআর আমার একটা পছন্দের দল, করে গেট কিপ করে। ওয়ান অফ মাই ফেভারিট টিম ইজ বিটিআর। ভেরি গুড ডিসিশন। এন্ড হোরা স্পোর্টস তারাও আবার যাচ্ছেন। জিউস কি চলে যাচ্ছে, একটা টিমকে মেরে চলে যাবে। সাকসেস ইন স্পোর্টস। লাইক এখান থেকে জিউস স্পোর্টসও হয়তো ভেবেছিল আর কেউ পেছন দিক থেকে নাই আসে, সো সেটা এখান থেকে হয়তো বা তারা চেষ্টা করেছেন এবং তারা চলে যাচ্ছিলেন। বাট যেতে যেতে পথে পেছন দিক থেকে কিন্তু হোরা চলে আসলো। ইভেন মিরান সেজং তারাও কিন্তু চলে আসেন আস্তে আস্তে। ম্যাকগ্রেলিন ডাউন এই মুহূর্তে ডিআরএক্স এর সাথে কিন্তু ফাইট শুরু হয়ে গেছে। ওয়ান্স अगेन ডিআরএক্স দে আর হ্যামারিং ডাউন আলফা 7। প্রথম প্লেয়ারকে কিন্তু এলিমিনেট করে দেওয়া হলো। নো মিস্টার বড় তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। এই মুহূর্তে জিউস রিতা চলে যাচ্ছিলেন পেছনে, বাট নো ফিয়ার ওয়াজ এবল টু পুল ইট অফ এবং নকআউটের পর ইনস্ট্যান্টলি কিল কিন্তু ফিনিশ করে দেবেন। ম্যানিয়াক তার টিমমেটের কাছে চলে আসতে পারছেন না। এখানে রিস্কটা নেওয়াটা আমার মনে হয় উচিত হয়নি তার। তিনি এখান থেকে গাড়িটা নিয়ে যখন আসলে আসলেন তখন দেখা গেল নো ফিয়ার এবং বাকিরা কিন্তু জেনে গিয়েছেন যে এখানে একটা কিল পেয়েছি, তার মানে আরো প্লেয়ার আসতে পারে। আরো প্লেয়ার আসতে আসতে তার গাড়িতেই কিন্তু আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। ম্যানিয়াক কপাল ভালো, এখান থেকে নো ফিয়ার এবং বাকিরা আর এটা কিন্তু করতে পারছে না, তা না হলে বড় সড়ো বিপদ হয়ে যেত। মাফিওসো এবার তারাও কিন্তু ডাউন। মাফিওসোকে যদি ফিনিশ করে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু দুইটা কোরিয়ান টিমের কাছ থেকে আলফা 7 তারা কিন্তু নিজেদের প্লেয়ার হারাবেন। এক পাশ থেকে ডিআরএক্স কিল নেবে, আরেক পাশ থেকে মিরান সেজং তারা কিন্তু কিল পয়েন্ট নিয়ে যাবেন।
অবশ্যই এক্স্যাক্টলি তাসনুর আমরা ভাই। বিগেট্রন তাদের লাপারকে দেখতে পারবো, সামনে কিন্তু পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে গেমান ম্যান হলে শুধু অফিশিয়াল টুর্নামেন্ট না, অনেক কিছুই আসবে। করতে পারছেন, এটাও কিন্তু অনেক বড় একটা ব্যাপার। আসলে যে জায়গায় ছিলেন সেখান থেকে একজনও কিন্তু আসলে বেঁচে আব্বির থাকার, আহমেদ ভাই, এটা হচ্ছে অনেক ওয়াচ অনেক পার্টি, বেশি আমাদের ঝুঁকিপূর্ণ মাঝে একটা মাঝে ব্যাপার কথা ছিল। বলি আমরা। সাইকেলটাই ভরসা, বাইকটা নিয়ে নিতে পারেন, একটু ফাস্ট করেন মোবিলিটি না ভাই। পাবেন। এমএসজে সাইড থেকে ঘিরে ধরা হয়েছে, ক্রস ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল, কিচ্ছু করার নাই, এলিমিনেশন হয়ে গেল। যারা বেঁচে আছেন তাদেরকে এবার ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে হবে। জেসুক ডাউন, অক্সি হি ইজ অলসো টেকেন ডাউন। মেজর প্রাইড টেবিল টপারদের ফাইট হচ্ছে #1 এবং 2। যারা এখান থেকে জিতে যাবেন তাদের জন্য কিন্তু #1 থাকাটা, টিকে থাকাটা অনেক বেশি ইজিয়ার হবে। মেজর প্রাইড এখনো পর্যন্ত 4টি পয়েন্ট কিন্তু পেয়ে গেলেন, বাট যে বাকি দুজন প্লেয়ার আছে তারা এখান থেকে যে কোন চিপায় গিয়ে লুকিয়েছে এটা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন ভিউয়ার্স। এই ধরনের সিচুয়েশন, মানে এই জায়গায় যে লুকানো যায়, আমি আমার এত বছরের ক্যারিয়ারে জীবনও গেম খেলতে গিয়ে এই জায়গায় লুকাই নাই। সো দিস ইজ সামথিং নিউ ফর মি। বাট কথা হচ্ছে লুকালে বা কি হবে, সামনে তো গাড়িটা রেখে দিয়েছে, প্লেয়ারের তো বুঝেই যাবেন যে এখানে তো কেউ না কেউ থাকারই কথা। তো সেই জায়গাটাতে কিন্তু হচ্ছে একটু আসলে গাড়িটাকে অন্য কোনো একটা জায়গায় রেখে আসতে পারলে, বা যদি এখান থেকে কেইভের ভেতরেই তারা গাড়িটাকে রেখে আসেন, দ্যাট উড হ্যাভ বিন আ লিটল বিট মোর ইজিয়ার। বাট মিরান সেজং রিস্কে আছে এখনো পর্যন্ত। কুপস তারা এখান থেকে কিন্তু হচ্ছে ড্রপ পেয়ে গেলেন আরো একটা, কুপসের জন্য এই ড্রপটা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল। মিরান সেজং ফাইনাল, তিনিও ডাউন, এন্ড আরএসজি ওয়ার এবল টু পুল ইট অফ। 2টো পয়েন্ট তারা কিন্তু এখান থেকে পেয়ে গেছেন আরএসজির জন্য। এখনো পর্যন্ত তারা কিন্তু সার্ভাইভাল স্টেজে কোয়ালিফাই করবেন কিনা সেটা নিয়ে কিন্তু একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল, বাট সামহাউ দে ডিড অ্যামেজিং। এবং এখান থেকে 2টা পয়েন্ট নিয়ে তারা কিন্তু 50-এর কাতারে চলে এসেছেন ফাইনালে, যেখানে প্রথম দল মিরান সেজং তারা 132-এ ছিল। তো এখান থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে পয়েন্টের গ্যাপটাকে অনেকাংশে কিন্তু কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে। এগিয়ে যাচ্ছেন নোমি, বাট নোমি নক দিয়ে দিয়েছেন নোফিয়ারকে। নোফিয়ারের কিল পয়েন্ট এই মুহূর্তে সিকিউর করে ফেলা হবে, কোনো ধরনের সুযোগই কিন্তু পেলেন না। নোফিয়ার ডাউন, এন্ড এখান থেকে নোফিয়ার টিমমেট একজনই মাত্র বেঁচে আছেন, স্কাইহোরা। হি ডাজন্ট ওয়ান্ট টু গিভ অ্যাওয়ে দ্যাট এলিমিনেশন পয়েন্ট, এবং এই জন্যই তিনি কিন্তু আসলে জোনের বাইরে থাকছেন। ম্যাটিক এখানে কিন্তু এখনো বাইরের দিকে, হোরা এখান থেকে হচ্ছে আর পারলেন না। স্কাইহোরা হি ওয়াজ অলসো এলিমিনেটেড। জাস্ট এখান থেকে 5টা পয়েন্ট নিয়ে তারা কিন্তু শেষ করেছেন। 5টা পয়েন্ট দিয়ে শেষ করে ফেলেছেন। 11টা দল এখনো পর্যন্ত বেঁচে আছেন। টিম স্পিরিট আপাতত এসে থামলেন, কিছুক্ষণ লুট করে নেবেন, এবং যেই 5 সেকেন্ড আছে এবার জোনটা কোথায় ফরমেশন হচ্ছে সেটাও কিন্তু দেখার মতো একটা ব্যাপার। টুইস্টেড মাইন্ডস, টুইস্ট করতে হবে তাদের পারফরমেন্সের গ্রাফটাকে। যেরকম পারফরমেন্স করছেন এরকম হলে কিন্তু এখান থেকেই টাটা বাই বাই। আর ব্রিটিশ দেশে আর যাওয়া হবে না, আর ইংল্যান্ডে যাওয়া হবে না, এখান থেকেই বিদায় নিতে হবে সেরকমটা নিশ্চয়ই চাইবেন না। লুপস চমৎকার জোন পেয়েছেন, তবে ডিআরএক্স এর কাছে অ্যাডভান্টেজটা একদম ডিফারেন্ট লেভেলেই আছে। মেজর প্রাইড এজ টু এজ পুরো সারাউন্ডিং করে ক্লিয়ার করে তারপরে তারা ঢুকতে চাইছেন। দেখা যাক ব্যাকলাইনটা ক্লিয়ার করার স্ট্র্যাটেজি কতটুকু কাজে লাগে। আপাতত কিন্তু অ্যাটাক করার একটা চেষ্টা, ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টস উপর থেকে নকটা বের করতে হবে। গ্রেনেড আসবে, 3টা গ্রেনেড আসবে একসাথে। কুপস ভাগো, তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যেতে হবে, এবং তিনি গ্রেনেডগুলো ডজ করার জন্য কিন্তু ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দুই দিক থেকে অ্যাটাক, ভালো ক্রস ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল। ভ্যাম্পায়ার ইন বিগ ট্রাবল, সামনের দিকে স্কুইপ এগিয়ে যাচ্ছেন। নুজি তিনি আবার ডাউন হয়ে গেলেন। স্টোন ইজ অলসো টেকেন ডাউন। এবার কিন্তু বিপদ বাড়ছে, এবং টুইস্টেড মাইন্ডস ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টসকে পুরোপুরি এলিমিনেশনের দিকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এখন একজন আছে অবশ্যই টুইস্টেড মাইন্ড আফটার টেকিং দ্য ফার্স্ট 4 এলিমিনেশন। এবার তাদের সামনে টার্গেট হবে আরএসজি কে অ্যাটাক করা। সো আরএসজি দেখি এবার তারা আসলে কি ভাবছেন। অলরেডি তাদের প্রথম প্লেয়ার ডাউন। আমার মনে হয় এখান থেকে ডিডিকে বাঁচাতে কেউ আসবেন না, যদিও আসেন তাহলে এখান থেকে কিন্তু সেটা তাদের জন্যই একটা বড় কিন্তু আসলে হচ্ছে বিপদ হবে। একটা অ্যাম্বুশের মধ্যে তখন কিন্তু হয়তো ঢুকে যেতে পারেন। অলরেডি আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি ফাইনালি একটা কামব্যাকের চেষ্টা কিন্তু করছেন টুইস্টেড মাইন্ড। বাট লেটস সি মেজর প্রাইড তারা এখান থেকে কতগুলো পয়েন্ট নিতে পারেন। অলরেডি টেবিল টপার্স হ্যাজ বিন স্লেইন, দ্যাট মিন্স এটা কিন্তু মেজর প্রাইডের জন্য একটা অনেক বড় সুযোগ। লেটস সি তারা এখান থেকে সেই কাজটা করে দেখাতে পারেন কিনা। আরএসজি তারা এই মুহূর্তে কিন্তু নিজেদের প্লেয়ার হারাচ্ছেন এক এক করে। ফার্স্ট প্লেয়ার ডাউন, টুইস্টেড মাইন্ড তারা এই মুহূর্তে চেষ্টা করবেন আরো কয়েকটা পয়েন্ট যদি নেওয়া যায় সেই সবগুলো পয়েন্ট কিন্তু কনফার্ম করে নিতে হবে। বিটিআর তারা থাকছেন এই মুহূর্তে শুরুতে হান্সশিলকে হারালেও আমরা এই মুহূর্তে লিওন পাং, সাটার এন্ড লাপার্ট তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি। 3টা এলিমিনেশন পয়েন্ট সোফার তারা কিন্তু সিকিউর করেছেন। বাট বিটিআর এর টার্গেট এই ম্যাচে উইনার চিকেন ডিনার ছাড়া আর কিছুই হওয়ার কথা নয়। তাদের সামনে সবচেয়ে বড় টার্গেট হিসেবে টিম স্পিরিট থাকবে। নোমি ফাঁকা গুলি ছুটে যাচ্ছেন, বাট নিজের এমর কাউন্ট কতগুলো আছে সেটাও কিন্তু নজর রাখতে হবে। পেছনে যদি কয়েকটা লুট ক্রেট পেয়ে যেতেন সেই লুট ক্রেট গুলো নিয়ে তারপরে আগালে এখান থেকে কোয়ালিফাই করবে 3টা টিম সরাসরি ফাইনালে। 16 প্লেয়ার আছে, 5 থেকে 11 টিম নেক্সট সার্ভাইভাল স্টেজে খেলতে পারবে। একটা দল থেকে বাকিরা মোটামুটি 5টা টিম টোটালি এলিমিনেটেড হয়ে যাবে। এখনো পর্যন্ত সার্ভাইভিং। সো তাদের মধ্যে লাস্ট আব্বির আহমেদ বিটিআর নিবে। দেখার পালা আমাদের। অবশ্যই সেটাই দেখার মতো একটা ব্যাপার। টুইস্টেড মাইন্ডস এখন কিন্তু তাদের অ্যাট এনি কস্ট ফাইটটা আসলে ক্লিয়ার করতেই হবে। থার্ড পার্টি হওয়ার একটা বিগ অপরচুনিটি আছে, যেহেতু খুব কাছাকাছি টিমগুলো এখানে অবস্থান করছেন। ইটস 5th সার্কেল, 6 নম্বর সার্কেলটা তৈরি হয়ে যাবে। এখনো পর্যন্ত 11টা টিম বেঁচে আছে। ম্যাটিক ওখানে কিন্তু ডাউন হয়ে গেলেন। টুইস্টেড মাইন্ডস সেখান থেকে লর্ড চলে উঠেছেন। টুইস্টেড মাইন্ডস এই ম্যাচটা বেটার খেলছেন আগের ম্যাচগুলো চাইতে। 6টা এলিমিনেশন অলরেডি সিকিউর করে ফেলেছেন।
মনে আছে ম্যাচের শুরুতে ডিআরএক্স কে দেখেছিলাম খেললে ভালো লাগতো জি ভাই অন স্পোর্টস খেললে অনেক ভালো লাগতো এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের একটা টিম এরকম স্টেজে খেলতে পারলে সত্যি আমাদের ভালো লাগার বিষয় ছিল ম্যান লস তার মানে সেই স্পেশাল স্কিল কাজে লাগছে লিওন পঙ্ক হি ইজ টেকেন ডাউন জিউস নক করেছেন আরো একবার অবশ্যই জিউস কিন্তু এখানে নকআউট দিয়ে দিয়েছেন আরো একবার বাট নক থেকে ফিনিশিং কি পাবেন কিনা আদৌ এখন জাস্ট সেটাই দেখার পালা বিটিআর হ্যাজ টু রান অ্যাওয়ে ফ্রম দিস ফাইট দিস ইজ নট গোইং অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্ল্যান তারা এখান থেকে কিন্তু লাপারকে হয়তো হারাতেও পারেন লিওন পাঙ্কের অবস্থা আরো বেশি খারাপ শুধুমাত্র স্যাটার বেঁচে আছেন পজিশন এতটাই বিপজ্জনক টিম স্পিরিটের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারলেন না ইন্দোনেশিয়ান জায়ান্টস তারা এখান থেকে কিন্তু এলিমিনেটেড এন্ড রাইট নাও দ্য রাশিয়ান টিম ইজ স্ট্রাইকিং ব্যাক ওয়ান্স এগেইন তুর্কি টিম জিউসের বিপক্ষে তাদের এবার হয়তোবা ফাইট নিতে হতে পারে আমরা কিৎসুনেকে দেখতে পাচ্ছি কিৎসুনে এমএসজি ও টাটা বাই ভ্যাম্পায়ার শুয়েপসকে দেখেছিলেন এন্ড শুয়েপস ওয়াজ অলসো এলিমিনেটেড কিৎসুনে নিজে কিন্তু সেই পয়েন্টটা রিসিভ করেছেন ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টসকে এই মুহূর্তে আলবিদা জানিয়ে দেওয়া হলো আরো একটা দল আমাদের মধ্যে থেকে কিন্তু বিদায় হয়ে গিয়েছেন এবং এখন সোলো প্লেয়ার হিসেবে আমরা হারামের ভ্রয়েসে একজন প্লেয়ারকেই সার্ভাইভ করতে দেখতে পাচ্ছি জ্যাপি আছেন এখানে ছোট্ট স্নাইপার টাওয়ারের ভেতরে কিৎসুনে সেটার ব্যাপারে মোটেও ঘুণাক্ষরে কোনো আইডিয়া তার কিন্তু নেই এখন এখান থেকে কিন্তু সার্ভাইভ কিন্তু করতে হবে জ্যাপিকেই জ্যাপি ওয়েট করছেন বাট অন্যদিকে রবজোপি ওয়াজ এবল টু গেট অ্যানাদার ওয়ান মেজর প্রাইডের এলিমেন্ট্রিক্সকে ডাউন কিন্তু করা হলো কিল পয়েন্টটা কি পাবেন মনে হচ্ছে না তার কারণ পেছনে প্লেয়ার চলে গিয়েছেন রিভাইভ করতে তেমন মেজর প্রাইড কিন্তু এখনো আছে অবশ্যই টুইস্টেড মাইন্ডস এবার আরেকটা রিচ এক এক করে তারা রিচ টু রিচ খেলছেন দখল করে নিচ্ছেন মেজর প্রাইড ইভো স্টেশন ড্যামেজ কন্ট্রোল করে তারপরে আবারও কিন্তু এগিয়ে যাওয়ার একটা চেষ্টা স্পিরিট ভার্সেস মেজর প্রাইড তাদের ভেতরে একদম হেড টু হেড ব্যাটল চলছে মেজর প্রাইডের এটাই কিন্তু পারফেক্ট সুযোগ এমএসজি কে টপকে সামনে চলে যাওয়া আলফা 7 যে যাত্রায় ছিলেন জাস্ট একটা দমকা হাওয়া আসলো ব্যাক টু ব্যাক দুইটা ম্যাচে ভালো খেললেন তৃতীয় ম্যাচে আবার এভাবে আমাদের লবির মান না বাড়লে আসলে আইসি থেমেছেন নিজের জানটাকে স্যাক্রিফাইস করছেন তিনি জানেন তিনি যদি সামনে এগোতেন তিনি সহ তার টিমমেটও মরার চান্স ছিল সে কারণে তিনি পিছনে থেমে গেছেন হাই ট্যাকটিক্স এবং অনেক বড় একটা বেট তিনি ধরেছেন যাই হোক আপাতত এখান থেকে 8টা যে টিম আছে সেই 8টা টিমের ভেতরে কিন্তু জোন সবার এখনো পর্যন্ত সিকিউর হয়নি স্পেশালি টুইস্টেড মাইন্ডস তারা যেরকম খেলছেন আই বিলিভ দে উইল ডেফিনেটলি ট্রাই টু কাম ব্যাক অবশ্যই ভিউয়ার্স আমরা এই মুহূর্তে কিন্তু ফাইনাল ফাইটে চলে আসলাম নোমি তিনি জানেন এখান থেকে আক্রমণ শিকার হতে পারেন এবং নোমি নকআউট এন্ড এখানে কিন্তু ফিনিশ হওয়ার আগেই টুইস্টেড মাইন্ডস আউট অফ নোওয়্যার তারা এখান থেকে কিন্তু এসে কিলটা নিয়ে চলে গেল যেখানে টিম স্পিরিট আসলে আক্রমণ করার কথা ছিল সেখানে গিয়ে কিন্তু পুরো খেলাটাই ঘুরে গেল এন্ড কুপস আর বাকিরা এখান থেকে নজর রাখছেন আমার মনে হয় এখান থেকে কিন্তু ইফেক্টের একটা বড় রোল প্লে করার সুযোগ থাকছে এখানে নোমি ড্যামেজ নিয়ে নিয়েছেন বেশ খানিকটা বাট আরএসজি তারাও কিন্তু পেছনে আছেন জাস্ট এই কেভের ভেতর আরএসজি ঢুকে পড়েছিল যেটার কারণে পরিমাণে ইউটিলিটিস ব্যবহার তৈরি হলে হতে পারে টিমগুলো পরে এখান থেকে দেখব লর্ড নক কিন্তু দিয়েছেন একটা সেই নকের পরে ফিনিশিং কি পাবে না দো লেটস সি ইফ দ্যাট ক্যান হ্যাপেন তাহলে তো খুবই ভালো এখনো পর্যন্ত টুইস্টেড মাইন্ড থেকে লর্ড সবচেয়ে ভালো পারফরম্যান্স কিন্তু দিয়ে এসেছেন কুপস তিনি এখানে থাকছেন দ্বিতীয়তে রবজোপি এবং বাকিরা সবাই মিলে ডাইরেক্ট ঢুকে যাচ্ছেন রবজোপির গাড়ি লক্ষ্য করে কিন্তু কিটসুনে গুলি চালিয়েছিলেন বাট সেখান থেকে নক কিন্তু বের করা পসিবল হলো না কিটসুনে দূরে আছেন এখনো পর্যন্ত এলিমেন্ট্রিক্স ওয়াজ এবল টু গেট অ্যানাদার নকআউট ডোরিনকে নকআউট করে ফেলা হচ্ছে তাকে ফিনিশ করে দেওয়া হলো আরএসজি সেই পয়েন্টটা পেয়ে যায় নকটা ছিল একটা দলের ফিনিশ কিন্তু নিয়ে নিল আরেকজন লাইটিংও ডাউন ইভো স্টেশন তিনি এবার কিন্তু নকটা পেয়েছেন বাট লাইটিং তার কিল পয়েন্টটা কি পাবেন এখনই কিন্তু বলা যায় না গ্রেনেড করা হচ্ছে দ্যাট গ্রেনেডস ক্যান বি ডিসাইসিভ আইসজি আরো একবার আরেকটা নক কিন্তু এই মুহূর্তে দিলেন বে ডাউন লাইটিং ফিনিশ পুরো স্কোয়াডই এক এক করে আক্রমণের শিকার হচ্ছেন ইভো স্টেশন জানিয়ে দেবেন সামনে স্মোকে এখনো প্লেয়ার আছে সামনে এখনো পর্যন্ত বিপদ কিন্তু আছে টুইস্টেড মাইন্ডস নকআউট করতে হবে ব্যাক টু ব্যাক গ্রেনেড চলে যাবে এইচপি অনেক কম স্প্লিন্টার লাগলে হয়ে যাবে এলিমিনেটেড এই আইসজি এগিয়ে আসছেন রিভাইভটা করতে হবে ড্যামেজ কন্ট্রোল করাটাও কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাবে রবস ডাউন কিন্তু হয়ে গেছেন আরো একটা নক কিটসুনে টেকেন ডাউন এলিমিনেটেড আর এসজি পাঁচটা সিকিউর করতে পেরেছেন টিম স্পিরিট আর মেজর প্রাইডের ফোরম্যান ডিআরএক্স তাদের স্পেশাল স্ট্র্যাটেজি কাজে কি লাগবে জোন তো সিকিউর করেছেন বাকিদেরকে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না কোনোভাবেই যদি সময় থাকতে তারা এই কাজটা করে ফেলেন তাহলে এন্ড গেমের রেজাল্ট বের করাটা উইল বি ভেরি ভেরি ইজি ফর দেম ইভো স্টেশন গ্রেনেড আসছে গ্রেনেড তো করতে যাবেন ডচ করাটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জিউস থার্ড পার্টি করার অ্যাঙ্গেল পাচ্ছেন না অপেক্ষা করছেন যখনই এক্সপ্লোর করতে গিয়েছিলেন ড্যামেজ খেয়ে অলমোস্ট কিন্তু ডাউন হয়ে গিয়েছিলেন চমৎকার নক ক্যান হি গো ফর অ্যানাদার ওয়ান গ্রেনেড বা মোটা কিছু একটা তো দরকার আর তার টিমমেট কিন্তু ডাউন সেম জায়গাতে হিল করাটা ঠিক হচ্ছে না সাইজে ডাউন কিন্তু করে দিতে পারেন ইভো স্টেশন ঝুঁকিটা নিয়ে নিয়েছিলেন এবং এলিমিনেট হয়ে গেলেন দ্যাট ওয়াজ আ বিগ মিস্টেক এবং সেই মিস্টেকের কারণে মেজর প্রাইড এলিমিনেটেড টিম স্পিরিট এখান থেকে সুযোগ পাচ্ছেন লুপস ইজ কামিং তাদের উপরে টিম স্পিরিটের এরা টিম স্পিড করছিল এখন একটা টিম স্পিড একজন বেঁচে আছে পিছিয়ে গেছেন ভালো সিদ্ধান্ত
অবশ্যই এসান ইসলাম লুপস জনি ভাই স্পোর্টস এবার কিন্তু 4MB তাদের এই হাতে গ্রুপে থাকছে অন্য সুযোগ, গ্রুপে বাট আছে রাফিনিয়া এমন একটা পজিশনে Exact নকআউট হলেন Lupsi, যেটা হয়তো বা DRX তাদেরকে নেবে, দেখা অনেকটাই যাক। স্লো ডাউন করে ফেললো। একজন প্লেয়ার পেছনে চলেও যাচ্ছেন, মেবি দে আর গোয়িং ফর দ্য রিভাইভ, বাট আমার মনে হয় এখান থেকে রিভাইভের পাশাপাশি আক্রমণটাও কিন্তু অনেক বেশি দরকার। জিউস এরেন নক কিন্তু পেয়ে গেছেন একটা, এবং এইখান থেকে টিম স্পিরিটের চিকেন ডিনার পাওয়ার সম্ভাবনাটা অনেকাংশে কিন্তু কমে গেল। সুয়েজ এবং বাকিরা এই সুযোগটারই অপেক্ষা করছিলেন। রাইট নাও দে আর জাস্ট মুভিং ইন, দে ওয়ান্ট টু হ্যামার ডাউন লুপস স্পোর্টস অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ দে ক্যান। আর কোনো পয়েন্ট এই মুহূর্তে কিন্তু দেওয়া যাবে না। এলিমিনেটেড হয়ে গেছে পুরো, এটা কিন্তু একটা আশাকুল বড় ভাই। সুযোগ, একটা চিকেন ডিনার তাদেরকে কিন্তু অনেকটাই উপরে কিন্তু ঠেলে নিয়ে আসতে পারে। DRX still holding their ground, but Zeus বা Loops এখান থেকে যেই পজিশনে আছেন ওপেনে বের হয়ে আসার আগে কিন্তু একটা অ্যাটাকের সম্ভাবনা কিন্তু থাকবে। ইফেক্ট নিজে এই মুহূর্তে গাছ লক্ষ্য করে এগিয়ে যাচ্ছেন। ইফেক্ট তিনি সোলো প্লেয়ার, বাট DRX তারা কি ভুলে গিয়েছে পেছনে একটা প্লেয়ার এখনো পর্যন্ত জীবিত আছে। সাইজে দেখা যাচ্ছিল তাকে, ইভেন হিউম্যান হি ওয়াজ অলসো স্পটেড। দুজন প্লেয়ার, তিনজন প্লেয়ার স্পটেড, চারজন প্লেয়ার স্পটেড, এন্ড ফাইনালি কাউন্টার অ্যাটাক কিন্তু শুরু হলো, এবং এখান থেকে সাইজে তিনি কিন্তু পয়েন্টটা নিয়ে নিলেন। ডিআরএক্স এর 10ম এলিমিনেশন এখানে কিন্তু সিকিউর হয়ে গেল 11টা কিল নিয়ে আমাদের টিম স্পিরিট। দে হ্যাভ বিন টেকেন ডাউন, আনস্টপেবল পারফরম্যান্স চলছে, আরো একটা নক এন্ড এরেন উইল বি ডিফিটেড ইন নো টাইম। ফিনিশ কিন্তু করে দেবে হিউনবেন বা এখান থেকে তার টিমমেট যেই পারুক না কেন কিল পয়েন্ট এখান থেকে কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু সিকিউর করে নেবেন। বাট কি স্ট্র্যাটেজি যে আসলে ডিআরএক্স নিয়েছে জাস্ট চিন্তা করেন। স্পেশালি তারা ডিসকাস করলেন কিছু একটা ইনস্ট্যান্ট এরকম রেজাল্ট, এটা কি ঔষধ তারা নিয়েছেন আল্লাহ জানে। বাট আপাতত এখান থেকে ডিআরএক্স জিউসকে কিন্তু ওখান থেকে ডাউন করে দেওয়া হয়েছে। লুপস উইল বি দ্য বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ ফর ডিআরএক্স। লুপস থেকে নিউলজাদা তাকে ডাউন করে দেওয়া চিকেন নেয়ার মতো খেলতে পারবেন। নিউলজাদা এখন যে জায়গায় আছেন, ডিআরএক্স যদি অ্যাটাক করতে চায় উইদাউট ইউটিলিটি, তাহলে বাকিরা পেছন থেকে এডিএস সাপোর্ট দিয়ে নক করে ফেলবে, এবং সেটাই কিন্তু তাদের আলটিমেট টার্গেট, আলটিমেট গোল। এবং নিউলজাদা টার্গেট থাকবে যত বেশি পারা যায় ইউটিলিটি দিয়ে ওপেনিং বের করতে। একটা ওপেনিং বের করতে পারলে ক্র্যাশ তারা করতে পারবেন একজনকে এডিএস এ রেখে। লুপসের একজন একেবারে ক্লোজে বসে রয়েছে মতো জায়গায় তিনি আছেন, দুটো দলের মাঝখানে পুরো রেফারির মতো আছেন। একদিকে হচ্ছে এক দল, আরেকদিকে আরেক দল, মাঝখানে উনি কে? তাহিদ আফ্রিদি। আই থট হি ওয়াজ কি বলবো, এখন আসলে সিনে নাই, বাট যাই হোক ফিনিক্স ওভার সিনে তো আছে সবসময়, এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। এন্ড লুপস তারা এই মুহূর্তে কিন্তু আমাদের তাহিদ আফ্রিদিকে কিন্তু হচ্ছে সোজা বাই বাই জানিয়ে দিল, জাস্ট লাইক উই হ্যাভ সিন অলরেডি। এই মুহূর্তে আমরা লুপসকে দেখতে পাচ্ছি 4v4 ফাইটের জন্য রেডি। ডিআরএক্স তারা জানেন না এই গ্রেনেডটা ঠিক কোথা থেকে আসলো। এই যে ফুটস্টেপ গুলো, এই ফুটস্টেপ গুলো কিন্তু অনেক বেশি বিপজ্জনক, এবং এখানেই এসে পড়েছে একটা ফ্ল্যাশব্যাং। নীলজাদা এই মুহূর্তে কিন্তু তিনি নিজে হয়ে গিয়েছেন অন্ধ, এবং অন্ধ হয়ে এখানে কিন্তু মোটেও তিনি স্বস্তিতে নেই। আরো আক্রমণ কিন্তু তার উপরে ধেয়ে আসছে, একের পর এক বোমা হামলা হবে, গ্রেনেড আসছে, এই গ্রেনেড গুলো বিপজ্জনক। রাফিনিয়া তিনি এই মুহূর্তে বেঁচে যাওয়ার কারণে একটা সুযোগ কিন্তু পেয়ে যাবেন। রাফিনিয়া চলে যাচ্ছেন উপরে উপরে, একবার গিয়ে যদি শুয়ে পড়তে পারেন তাহলে হয়তো একটা সুযোগ আসবে, বাট হিল আপ করতে পারছেন কিনা সেটাও দেখার পালা। তার কাছে হিলিং আইটেম ছিল কিনা এটা দেখতে হবে। সাইজ ডাউন ওয়ান্স अगेन, পুরো কন্ট্রোল কিন্তু চলে আসছে নীলজাদা, তিনি ডাউন। দ্যাট মিন্স ট্রাম্প কার্ড তাকে এই মুহূর্তে ইভেট করা গেল। হিউনবেন এগিয়ে আসবেন ওপেনে কিন্তু চলে আসেন এই মুহূর্তে। রাফিনিয়া উপর থেকে নজর রাখছেন, রাফিনিয়া নকআউট এই মুহূর্তে করার আগে নিনহো তিনি কিন্তু নকআউট দিয়ে দিয়েছেন। নিনহো আবারও আর একটা আক্রমণ লাস্ট মোমেন্টের ফাইটে, এখানে কিল পয়েন্ট কিন্তু নিতে চাইছেন লুপস। এখনো পর্যন্ত 2 নাম্বার কিল তাদের জন্য যা সিকিউর হলো পুরো ম্যাচে। তারা কিন্তু নিষ্ক্রিয় ছিলেন, বাট নিষ্ক্রিয় থাকলেই বা কি হবে, এখন কিন্তু সক্রিয় ভঙ্গিতে ফাইট নিতে হবে। শেষ মুহূর্তে এসে জাম্প করেছেন, সাইজে অলমোস্ট ডাউনই হয়ে যাচ্ছিলেন, বাট রাফিনিয়া এবার কিন্তু আসলে উপরে থাকার অ্যাডভান্টেজটা তারা পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারবে। সোয়েজ কিছু বোঝার আগেই শেষ, এন্ড লাস্ট মুহূর্তে আর কিন্তু কিছু করার নেই। লুপসের ডেফিনেটলি এটা চিকেন ডিনার হতে যাচ্ছে। একটু পরেই জোন কিন্তু এসে প্রেসার দেবে। সাইজে তিনিও ডাউন। আসলে এই মুহূর্তে তাকিয়ে থেকে দেখা ছাড়া সোয়েজের পক্ষে আর কিছুই করা পসিবল হবে না। জাস্ট জোন এই মুহূর্তে কিন্তু টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে সামনে, কিচ্ছু করার নেই সোয়েজের। বেচারাকে জোন সাপোর্ট দিল না, আর লুপস সেই ঘুমন্ত বাঘ যে পুরো ম্যাচ ঘুমিয়েছিল শেষ মুহূর্তে এসে জেগে উঠলো। নিনহো এখনো পর্যন্ত কিন্তু তার কাছে ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ এলিমিনেশন থাকছে তার দলের থেকে। জোনটা ছেড়ে দিচ্ছে নিনহোকেও, নিনহো নিজেকে স্যাক্রিফাইস করেছেন 1 ভার্সেস 1। সোয়েজকে ডাউন করা হবে। চিকেন কোনোভাবে লুপসের কাছ থেকে মিস হওয়ার কথা নয়, চিকেনটাও পেয়েছেন, লাস্ট কিলটাও সিকিউর করেছেন লুপস। কঠিন ম্যাচ, কঠিন ব্যাক দুর্দান্ত ম্যাচ হয়েছে। আজকের দিনের শুরুতে তারা ছিলেন #13 এ। আজকের দিনটা যারা টপার নয় তাদের কামব্যাক করা। আমাদের সাথে প্রায় 100 জনের মতো মানুষ খেলা দেখছেন, সবাইকে ধন্যবাদ। কামব্যাকটা কিন্তু অনেক 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 বেশি ইমপ্রেসিভ। আমরা একটা চমৎকার ম্যাচ দেখলাম।
যারা যারা আছেন আশা করি আপনাদের এই ম্যাচটা দেখে কিন্তু অনেক বেশি ভালো লেগেছে এন্ড আমরা এখান থেকে লুপসের পাশাপাশি ডিআরএক্স কে নিয়েও বলতে চাই তার পাশাপাশি আমরা কিন্তু দেখেছি ইভেন টুইস্টেড মাইন্ডস দে আর রিয়েলি কামিং ব্যাক ভেরি স্ট্রংলি এবং এই স্ট্রং কামব্যাকটা তাদেরকে কিন্তু আরো বেটার খেলতে কিন্তু সাহায্য করে পরবর্তী ম্যাচে আজকে 3 নাম্বার ম্যাচ শেষ হলো বাট এরপর একটা বড় সড়ো ব্রেক হবে আরো দুটো মিরামার ম্যাচও কিন্তু থাকছে সো সেখানে গিয়ে সবাই আবার চেঞ্জেস আমরা দেখতে পাবো ফিনিক্স হোয়াট ডু ইউ থিংক ব্রেকের পরে দেখা যাক কি 20 মিনিট পরে হয় যেহেতু অলরেডি টুইস্টেড মাইন্ডস ভালো খেলা শুরু করেছে আজকে কিন্তু হারামি ব্রো ভালো খেলছে হারামি ব্রো টুইস্টেড মাইন্ডস আলফা 7 তারা তো একটা বড় কামব্যাক করলো যদিও থার্ড ম্যাচটা ভালো যায়নি পরবর্তীতে দেখেন টুইস্টেড মাইন্ডস এক্স্যাক্টলি সাব্বির ভাই লুপসের এই খেলা হইছে কিন্তু আপনার বলতে হবে লুপস দে আর ভেরি এক্সপেরিয়েন্সড অনেকবার পিএমজিসি তে আপনি কি খান ভাত খাই বড় বড় টুর্নামেন্টস হয় তারা কিন্তু সুযোগ পান যদিও আদিম হাসান ভাই আপনি কি খান করে তারা যে রিজন থেকে বিলং করেন সেই ওরে বাবা রে বাবা আদিম হাসান দাই সিস্টেম্যাটিক্যালি তারপরেও লুপস এবার কামব্যাক করছে এবার নিশ্চয়ই এই ম্যাচের পরে তারা টপ 10 এর ভেতরে ঢুকে যাবেন এখন দেখতে হবে হ্যাশট্যাগ কততে আছে ওভারঅল র‍্যাঙ্কিং এ অবশ্যই লাস্ট মুহূর্তে নিনহোর পারফরম্যান্সটা কিন্তু আসলে এখান থেকে মেনশন করার মতো ছিল এন্ড হি ওয়াজ জাস্ট ওয়েটিং ফর দ্যাট পারফেক্ট চান্স 31টা বুলেট ছিল সেই 31টা বুলেট থেকে কিন্তু তিনি আসলে ইসলাম জনি ইনশাআল্লাহ একদিন এওয়ানকে দেখা যাবে কিন্তু আমাদেরকে আর ডিসঅ্যাপয়েন্ট করেনি আমরা এখান থেকে টিমের স্ট্যাটস দেখবো আনব্যান হলে এলিমিনেশন পয়েন্ট পেয়েছেন রাফিনিয়া ড্যামেজ দিয়েছেন বাট সেখান থেকে এলিমিনেশন পাননি নীলজাদা সবচেয়ে বেশি ড্যামেজ দিলেন বাট এলিমিনেশন একটাও ছিল না ভিটিন তিনি একটা পয়েন্ট পেয়েছেন বাট 4 ড্যামেজ মাত্র 4 ড্যামেজ দিয়ে একটা কিল ওয়াও দ্যাটস সামথিং নিউ একটা কিল এটাই মনে হয় সবচাইতে কম খরচে বেশি মুনাফা পর্যন্ত জিরো ইনভেস্টমেন্ট 100% রেভিনিউ একদম নেক্সট মেসেজ বিটিআর চিকেন নেবে দেখা যায় চিকেনটাও পেয়েছেন লাস্ট মোমেন্টে দিন শেষে কিন্তু ওই যে ওভারঅল র‍্যাঙ্কিং এটা কিন্তু লেখা থাকবে না এটা কিন্তু লেখা থাকবে না এটা সবচেয়ে বড় কথা লাস্টের দিকে নিনহো যে কাজটা করেছে নিনহো খুব ম্যাচিউর পারফরম্যান্স করেছে আরে নাদিম ভাই এগুলো করে লাভ আছে কমেন্টসে মানুষ কে আক্রমণ করে তো যে তার দল থেকে লাস্টের যে কিলটা জীবন অনেক বড় ভাইজান পয়েন্ট হয়তো আসতো না আসেন খেলা দেখি এনজয় করি দেখছিলাম আর দোয়া করি যেন বাংলাদেশের গেম ট্যাগ না আনবেন হয় এই মুহূর্তে ভিউয়ার্স জাস্ট লুক এট দ্য ম্যাচ হাইলাইটস শুরু থেকে ফাইটগুলো কিভাবে কি হয়েছে সেটা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন আরো একবার শুরুতে ডিএক্স জেভিয়ারের সাথে ঠিক আছে ভাই সবাই একটু ব্রেক নেন অলমোস্ট কিন্তু 3 ম্যাচ হয়েছে তো 3 ম্যাচ পর একটা ব্রেক বড় হয় 10 মিনিটের ব্রেক হয় ডিআরএক্স সেখান থেকে কিন্তু বেশ চমৎকার কিন্তু ভাবে কামব্যাক করেছেন এন্ড সোয়েজ ওয়াজ দ্য কি ফ্যাক্টর ওভার देयर ডোরিন এবং বাকিরা এবার কিন্তু ভালো পারফরম্যান্স করেছেন মিস্টার বড়হোরা তারা এখান থেকে নক দিচ্ছিলেন বেশ কয়েকবার এবং এখান থেকে স্কাইয়ের পারফরম্যান্সটা কিন্তু চোখে পড়ার মতো ছিল তিনি এখান থেকে একাই 1v3 করে দিয়েছিলেন ইনকোর ভাই পাবজি আনব্যানের এখনো কোনো নির্দিষ্ট কোনো নিউজ নাই গ্রেনেড আসলো এবং সেই গ্রেনেড দিয়ে আপনাকে আল্লাহ ভরসা তবে সবাই সবার জায়গা থেকে চেষ্টা করছে এটুকু আমি জানি দেখতে পাচ্ছিলেন আলফা 7 এর এগেইনস্টে পাবজি কোম্পানিও তাদের টেন্ট থেকে ব্যাড মুভ এন্ড লয়ার নিয়েছে সেই 2021 সাল থেকে সেটার প্রাইস আপনাকে কিন্তু পে করতেই হবে সুদে আসলে তারা কিন্তু কোর্ট কাচাইতে কোনো কিছু গেলে অনেক সময় লাগে আলফা 7 এর সাথে মেজর প্রাইডের ফাইট আপনারা জানেন যে বাকিরা আটকা পড়ে যান এবং তাদের সাথে সরকার বেশি ইউথ ফ্রেন্ডলি দেখা যাক কি হয় বাদবাকি আল্লাহ ভরসা সবাই দোয়া রাখবেন যেন গেমটা আনব্যান হয় আমাদের দেশে সবার অবশ্যই আপাতত আর যেন ভালোভাবে খেলতে পারে কিন্তু এমএস এর উপরে যেই প্রেসারটা যেন পিএমজি যায় খুব স্নেকি একটা অ্যাঙ্গেল থেকে সামনে স্টিলের একটা সিরিজ ছিল যে কারণে নিজে আলহামদুলিল্লাহ আই এম ফাইন এনিমি টিমকে যথেষ্ট প্রেসারে রাখা পসিবল হচ্ছিল যেহেতু মিলিটারি জোন রোটেশন নিয়ে এক দফা অনেককেই স্ট্রাগল করতে হয়েছে আবার ভিতরে যাওয়ার পরে টেরেনটা এত বেশি কমপ্লিকেটেড হায়ার গ্রাউন্ড লোয়ার গ্রাউন্ড অনেক কমপ্লিকেটেড অনেক কমপ্লেক্সন ছিল সেই কারণেই কিন্তু আসলে একটা প্রবলেমে আমরা পড়তে দেখতে পেয়েছি অল অ্যাবাউট আপনি কোন জায়গাটা আদিম স্যার আপনি কি এওয়ান এর মেম্বার কোন না ভাই আমি এওয়ান কে ভালো খেলছেন মেজর আমি এওয়ান এর প্রতিষ্ঠাতা এওয়ান আমি বানাইছি আই ওয়াজ রিয়েলি এক্সপেক্টিং যে ডিআরএক্স কিছু একটা করবে বাট ডিআরএক্স তাদের স্ট্র্যাটেজিতে 2019 সালে আমি এওয়ানের পেজ ওপেন করছি 2020 সালে আমি প্রথম এওয়ানের আসলে এখানে কিল তুলছে বাট লাস্ট মুহূর্তে গিয়ে যেটা ইনশাআল্লাহ সাইলেন্ট ভাই আশা করি খুব তাড়াতাড়ি আনবেন হবে ইনশাআল্লাহ কিন্তু এই ম্যাচটা শেষ করলেন অবশ্যই আরো পরবর্তীতে 3টা ম্যাচ কিন্তু থাকছে এন্ড সেই 3 ম্যাচে তাদের পারফরম্যান্সে আরো কতটা উন্নতি ঘটে সেটা এখান থেকে আমরা দেখব এখনো পর্যন্ত তারা কিন্তু থাকছেন প্রথম দল হিসেবে এই ম্যাচে তুমি রবিনের সাথে এসো কালকে নিয়ে আছেন সবার উপরে লুপস স্পোর্টস রবিন আজকে বাইরে গেছে তো কালকে তুমি এসো রবিনের সাথে পেয়েছেন তারা বাট তারপরেও কিন্তু আসলে দ্বিতীয় পজিশনে তাদেরকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে পরবর্তীতে আছে টিম স্পিরিট উইথ সেম অ্যামাউন্ট অফ পয়েন্টস অ্যাজ লুপস স্পোর্টস তাদের কাছে 15 পয়েন্ট জিউসের কাছে 10 পয়েন্ট আছে সেম এজ টুইস্টেড মাইন্ডস এটা টুইস্টেড মাইন্ডসের জন্য ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ম্যাচ ছিল এর আগে তেমন কোনো ম্যাচে কিন্তু আমরা টুইস্টেড মাইন্ডকে খুব বেশি পয়েন্ট কিন্তু নিতে দেখতে পাইনি আসলে সো এই ম্যাচটাতে যতটুকু পারছেন তারা চেষ্টা কিন্তু করে যাচ্ছেন বিটিআর হারামে ব্রো ইনকো ভ্যাম্পায়ার তারা এখানে ভালো পারফরম্যান্স কিন্তু করেছেন বাট 5টা দল স্টিল
আইল্যান্ড ভাই, আমার নাম আরাফাত। দ্যাট ওয়াজ কাইন্ড অফ ইম্পসিবল একটা জিনিস, যেটা এর আগের কোনো ম্যাচেই দেখা যায় নাই। এই ম্যাচটা আসলে মিলিটারি জোন, আফিফ এই ফারহান কারণে আসলে ঘটনাগুলো ঘটেছে, আদারওয়াইজ কিন্তু ঘটতো না। PUBG মোবাইলের আপনারা রোস্টার এই different ব্যাপারে একটা কিছু আমরা সম্পূর্ণ দেখতে সিদ্ধান্ত পারতাম। নেয় শাকিল। MVP হয়েছেন লুপস থেকে নিনহো, যার মাত্র 5% রোস্টারের চেঞ্জ বা এই জিনিসগুলো ও দেখে আর কি। এটা একদম ইউনিক। আজকে আমি জাস্ট অর্গানাইজেশনাল কোনো বিষয় এসবগুলো দেখি আর কি। 4টা এলিমিনেশন আছে, 10টা হিলিং আছে, 422 ড্যামেজ, 28 মিনিট প্রায়। আর কেরন এওয়ান খেলবে কোন জায়গায় ভাই? গেম যদি আনবেন হয় ইনশাআল্লাহ এওয়ান এ জায়গায় খেলবে। শুধু এওয়ান না, আমি আশা করি বাংলাদেশে আরো অনেক টিম এখানে খেলতে পারবে। আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে সিএসএ থেকে টপ 7 বা 8 করা আমাদের বাংলাদেশের টিমের জন্য খুব একটা কঠিন না। মেজর প্রাইড তারা এখনো পর্যন্ত সেই হ্যাশট্যাগ 2 তেই আছে, তবে টিম স্পিরিট আলফা 7 কে টপকে আবার আমাদের ঢুকে গেছেন। এখানে হয় কি যে প্লেয়াররা আলফা 7 এই গেম খেলার পাশাপাশি আরো পড়ালেখা অন্য জায়গায় সময় দিতে হয়, কিন্তু বাইরের টিমগুলোতে এরা প্রফেশনালি একটা জায়গায় থাকে, খেলাধুলা করে, আমেরিকান জায়ান্ট দেখতে পাচ্ছি আলফা 7 সময় নাই আর কি। যারা এখান থেকে আমাদের ওভারঅল র্যাঙ্কিং বারবার থার্ড ফোর্থ কিন্তু তারা আসলে এনার্জি এগুলো বেশ ভালো থাকে আর। তো অবশ্যই এটা একটা বেশ ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট কিন্তু তৈরি হয়ে গেল। বাট ইন দ্য মিন টাইম আমি এখান থেকে বলছিলাম ভ্যাম্পায়ার ইনশাআল্লাহ তৌফিকুর কালকে রবিনকে নিয়ে চলে আসো। ট্রিপল ডিজিটে চলে যেতে পারে, বাট ট্রিপল ডিজিটে আসলো কারণ ট্রিপল ডিজিটে চলে এসেছে ডিআরএক্স, বাট ভ্যাম্পায়ার সেই এখান থেকে কিন্তু ডাবল ডিজিটে এখনো পর্যন্ত কিন্তু অপেক্ষা করছেন। তারা নিজেদের সেই কামব্যাকের চেষ্টা কিন্তু করছেন। জিউস ডিএক্স তারা এখানে আছেন, দুটো দলই 80-র ঘরে ছিল, পরবর্তীতে 70-এর ঘরে আমরা কিন্তু 11তম পজিশনে থাকা লুপসকে দেখতে পাচ্ছি উইথ 1 চিকেন ডিনার। তারা কিন্তু হোরাই স্পোর্টসকে পেছনে ফেলে চলে এসেছেন 11তম পজিশনে। 11তম পজিশনে তারা চলে এসেছেন, খুব ভালো একটা ব্যাপার। সেফ জোনের দিকে তারা চলে আসছেন। যেই দলগুলো বাদ যাবে বাতিলের তালিকায় নিশ্চয়ই তারা থাকতে চাইবে না, বাট লুক এট দ্যাট, হোরা স্পোর্টস কিন্তু দূরে চলে যাচ্ছে। ডিমোয়েটতে তারা এরকম দল না যারা এরকম ভাবে বাইরে থাকবে। হারামি ব্রো, টুইস্টেড মাইন্ডস তারাও কিছুটা পয়েন্ট তুলছেন। হারামি ব্রো এর যে ব্যাপার 50-এর উপরে তাদের কাছে পয়েন্ট আছে, সো ইটস স্টিল পসিবল। আজকে যদি একটা চিকেন তারা বের করতে পারেন তাহলে কালকের শেষ দিনটায় তারা আরেকটু বেটার খেলে সার্ভাইভাল স্টেজ পর্যন্ত কিন্তু যাওয়াটা কনফার্ম করতে পারেন। উই আর গেটিং রিয়েলি ক্লোজ, যেখানে আমরা বাতিল কারা, পিএমজিসির প্রথম রাউন্ড থেকে কারা বাদ পড়ে যাবেন সেই রেজাল্টটা জানতে পারো। সেখানে খুব কাছাকাছি কিন্তু আছে দর্শক মণ্ডলী। এবং গ্রুপ ইয়েলোতে কারা কোয়ালিফাই করতে পারেন দেখতে হবে। আজকে ব্রাজিলিয়ান দলগুলো সাকসেস পাচ্ছে অনেক বেশি, অনেক ভালো তারা সাকসেস পাচ্ছেন। টুইস্টেড মাইন্ডস তারাও কিন্তু খারাপ খেলেছেন লাস্ট ম্যাচে, সেটা আমি বলবো না। কনফিডেন্স তারা পেয়েছেন, যে কনফিডেন্স তারা হারিয়ে ফেলেছিলেন একদমই, সেটা তারা পেয়েছেন হারামি ব্রোয়ের মতোই। অবশ্যই টুইস্টেড মাইন্ড আস্তে আস্তে কিন্তু অনেকটা চেষ্টা করছেন ফিরে আসার, অ্যান্ড আমি এখান থেকে আশা করব এর পরের 3 ম্যাচে জাস্ট এখান থেকে যদি তারা ডাবল ডিজিট পয়েন্ট পেতে থাকেন তাহলে আমার মনে হয় খেলাটা অনেক বেশি আরও জমে উঠবে। তার কারণ এখন আমরা 15তম পজিশনে থাকা দলের থেকে যদি জাস্ট একটু ডিফারেন্সিয়েট করি, এই 8 পয়েন্টের ডিফারেন্স কিন্তু আছে। একটা ম্যাচেই 8 পয়েন্টের ডিফারেন্সিয়েশন কিন্তু আসলে তাদের জন্য কমানো পসিবল। আরএসজি এবং এরপরে ডিএমআর কিন্তু আসলে চাইলে অ্যাটাক করা পসিবল হবে যদি এর পরের ম্যাচগুলোতে হারামে ব্রো এবং টুইস্টেড মাইন্ডস দুটো দলে যদি আবার বেটার পারফর্ম করেন। বাট স্টিল এখনো পর্যন্ত ব্যাপারটা বলা কিন্তু কঠিন, বাট বলা কঠিন হলেও আমরা এখান থেকে কিন্তু কাজে একটু পরে আবারও প্লেয়ারদেরকে বেটার পারফরমেন্স করতে ইনশাল্লাহ দেখবো। ভিউয়ার্স, আমাদের এখানে কিন্তু গ্রুপ ইয়েলো এর খেলা চলছে, টোটাল ম্যাচ হবে যেখানে 24টা, তার মধ্যে আমরা অলরেডি 16টি ম্যাচ শেষ করে ফেলেছি। তারপর আরও কিন্তু আমাদের ম্যাচেস বাকি থাকবে এবং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে টোটাল 3টা ম্যাচ আজকে ডান। শুরুতে থাই টিম ভ্যাম্পায়ার তারা কিন্তু চিকেন ডিনার পেয়ে গিয়েছিলেন, এরপর আলফা 7 এবং লুপস ব্রাজিলিয়ান দুটো দল ব্যাক টু ব্যাক উইনার চিকেন ডিনার পেয়েছেন। বাট লাস্ট এরেঙ্গেলে আমরা কি সাউথ এশিয়ান কোনো টিমকে চিকেন ডিনার পেতে দেখবো নাকি অন্য রিজিয়নের টিমগুলো জিতে যাবেন, সেটাই এখন দেখার পালা। সেটাই দেখতে হবে। এখনো পর্যন্ত সাউথ এশিয়ান টিম হোরা স্পোর্টস খুব একটা সুবিধা করতে পারছেন না। আরো যে 3টা ম্যাচ আছে সেই 3টা ম্যাচে কিন্তু এটাকে অবশ্যই এক্সপ্লোর করতে হবে, স্পেশালি ইরাঙ্গেল। হোরা স্পোর্টসের জন্য ইরাঙ্গেল কিন্তু অনেক অপরচুনিটি নিয়ে অপেক্ষা করে, তারা বেশ ভালো খেলতে পারেন। নিজেদের স্ট্রং জোনে যদি ভালো করতে না পারেন তখন কিন্তু বিপত্তি তখন থাকবে। হোরা স্পোর্টস মিরামারে একটু যেহেতু তাদের কর্নার লোকেশন, সে কারণে সামটাইমস ইটস নট ইজি। আমরা বেশিরভাগ লকডাউনের সার্কেলে তত তাদের দেখতে পেয়েছি এরকম তাদের কিন্তু হয়, তবে সেই নর্দার্ন দিক থেকে সাউথ এসে তারপরে ভালো কিছু করাটা খুব একটা সুবিধা কিন্তু হয় না, এটা কিন্তু একটু ক্রিটিক্যাল হয়ে যায়। এটা নিয়ে একটু কাজ করতে অবশ্যই, দেখা যাক কতটুকু তারা রেজাল্ট করতে পারেন। আরো যদি মিরামার টাইপের সেই মিরামারও কিন্তু ওরা করতে হবে, ফোকাস রাখতে হবে। টুইস্টেড মাইন্ড হারামি ব্রো তারা চিকেন না পেলে বিপদ, এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং টিম ওয়ার্কের এখন একটা চিকেন দরকারই দরকার। অবশ্যই ডিএমআর কিন্তু ফাইট ব্যাক করতে হলে একটা ওপেনার চিকেন ডিনার আসলেই দরকার। অলরেডি তারা কিন্তু র্যাঙ্কিং এ 12 পরে কিন্তু আছেন, তারা এখানে কিন্তু টপ 11 না থাকতে পারলে কিন্তু আসলে হবে না পুরো জিনিস। ভিউয়ার্স, what do you think about this? এখন আমরা কিন্তু জানতে চাই আপনারা কি ভাবছেন আমাদের পুরো ম্যাচ নিয়ে। অলরেডি আমরা কিন্তু আজকে যেরকম দেখতে পাচ্ছিলাম আমাদের 3টি ম্যাচ শেষ হয়ে গিয়েছে,
বাট সেই 3টি ম্যাচের পর নেক্সট সেট অফ ম্যাচেস আবার কিন্তু শুরু হতে যাচ্ছে। সো আমরা ফার্স্ট হাফ শেষ করে ফেলেছি, সেকেন্ড হাফে কিন্তু আবারও চলে আসবো। এখন নেবো একটা ছোট্ট ব্রেকের পর ফেরত আসছি। Welcome back. I'm here with Loops Esports Rafinha after they finally get their first win of PMGC. You guys have started off a lot stronger today. What has been the changes that you guys have made? Começaram muito melhor hoje, né? Que mudanças vocês fizeram hoje? Bom, nós tínhamos toda a consciência, a ciência do que tínhamos que fazer, nós tínhamos estudos e tudo, a gente tinha todo esse conteúdo, né, por trás. Então, a gente só tinha que trazer o do backstage aqui para o palco. Então, essa quebra de gelo nos primeiros 2 dias, foi essencial. Agora a gente quebrou e é aquilo, né? Colocando aquilo tudo em prática, que nós estudamos, temos consciência e é isso. We knew from the beginning what we were supposed to do. We were not able yet to put it into practice on the first 2 days. But today, as you can see, we're starting to put it into practice and it's starting to show the results. Oh, that confidence is starting to come back, baby, and I love hearing that. Now, with the performances that you guys are putting up today, what is your goal moving on from here? Aí, qual é o objetivo de hoje, né? Bom, o objetivo era o top 3, com certeza, sempre mirando o topo, buscar essa vaga em Londres. Acho que vai ser essencial, vai deixar todo mundo muito feliz, muito hypado pela nossa primeira PMGC. E já conseguirmos, é isso. Acho que o objetivo ainda está de pé. Temos aí mais 1 dia e meio, digamos. Então, sempre, né? Sempre mirando no topo. Our target continues to be that top 3, that spot in London. And we'll continue to gun for it. And as you can see, more and more it looks like this target is possible. We have 1.5 days to go. And I think that it's not out of reach yet. Before I let you go, I know it is your first PMGC with this roster. It's your first PMGC as well. Coming into this, were you guys feeling nervous? Were you feeling pressure? How were you feeling? Essa primeira PMGC com esse time, né? Antes de vir pra cá, você tava nervoso? Como é que tava se sentindo? Never. Bom, eu fico feliz porque são 5 meses só de time e a gente conseguiu mostrar bastantes resultados, revirando muitos resultados ruins. Então é mais uma vez que a gente veio provar isso. Então é isso, eu fico feliz que estejam com aqueles meninos. É isso, 5 meses de time, nós viemos do Qualify e a gente tem muita coisa para mostrar ainda. Very happy. It's been 5 months of work with this team. It's really, we managed to turn around some results. It is a growing experience, of course, but I think we are already seeing the results. And I think there's a lot more that we'll be showing in the future. Love hearing that. Well, obrigado, mano. With that said, though, I gotta say it, boys. Loops Esports has won. Alpha 7 has won. Do Brazil. Back to you guys. এতক্ষণ আমরা কিন্তু কথা বলছিলাম লুপসের প্লেয়ারদের সাথে অ্যান্ড উই আর হিয়ার ওয়ান্স এগেন আপনাদের সবার সামনে আবারও চলে এসেছি আমি টাইম বার্নার জিজি, সাথে থাকছে ফিনিক্স অফ গেমিং অ্যান্ড উই আর হিয়ার ফর দ্য PMGC 2024 গ্লোবাল চ্যাম্পিয়নশিপে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। অবশ্যই সবাইকে আবারও স্বাগত জানাই আমরা। একটা জাস্ট এরাঙ্গেল বাকি আছে,
একটা মিলিটারি জোনে চমৎকার কিছু গেম প্লে আমরা দেখতে পারলাম, লুপসের একটা কামব্যাক আমরা দেখতে পারলাম, ওভারঅল র্যাঙ্কিংয়ে তারা কিন্তু অনেকটা উপরের দিকে উঠে গেছেন, বাট আরও উপরে উঠতে হবে। এর আগে প্রিভিয়াস বেশিরভাগ ম্যাচে কিন্তু তারা স্ট্রাগল করছিলেন, সেই স্ট্রাগলগুলোকে, সেই মিস্টেকগুলোকে তাদের মিনিমাইজ করার জন্য এই ম্যাচগুলোতে কিন্তু ভালো করতে হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু বাসায় ফেরত যেতে হবে, সেটা নিশ্চয়ই তারা চাইবেন না। এত দূর এসে তারা সাফল্য ছাড়া ফেরত যেতে চাইবেন, অ্যাটলিস্ট ফাইনাল তো লাগবে, গ্র্যান্ড ফাইনালটা তো অবশ্যই লাগবে তাদের। সেটা নিয়েই হয়তো বা কথা হচ্ছিল, বাট ভিউয়ার্স যখন আমাদের ম্যাচটা শুরু হবে তখন কিন্তু আরও ডিটেল ইনফরমেশন আমরা কিন্তু দেখতে পাবো। সো ফার আপনারা এখান থেকে প্রথম ম্যাচগুলোর রিক্যাপ দেখতে পাচ্ছেন, অ্যান্ড শুরুতেই হারামে ব্রো এবং বাকিরা কীভাবে ফাইট নিচ্ছিলেন সেটা দেখতে পাচ্ছেন, আলফা 7 লুপস তারা কীভাবে আসলে খেলেছেন সেটা দেখতে পাচ্ছেন। এখন হারামে ব্রো ওভারঅল কিন্তু তারা আজকে বেশ ভালোভাবে কিন্তু কামব্যাক দেওয়ার চেষ্টা করছেন, ম্যাচের মধ্যে বেশ কিছু এলিমিনেশন পয়েন্ট তারা কিন্তু ব্যাক টু ব্যাক নিয়ে নিচ্ছেন। সো আজকে তাদের কমিটমেন্টটা আমরা কিন্তু অনেক ভালোভাবে কিন্তু দেখতে পেয়েছি সো ফার। কমিটমেন্টটা খুব ভালোভাবে দেখা গেছে, এটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার, সবচেয়ে চমৎকার একটা ব্যাপার। রিক্যাপ আমরা দেখে নিচ্ছি একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কী কী হয়েছে। হারামে ব্রো, আলফা 7, লুপস তার প্রত্যেকেই কিন্তু নিজেদের জায়গা থেকে বেস্ট এফোর্টটা দিয়েছেন, বাট মেজর প্রাইডের চিকেনটা কিন্তু মিসিং, সেই চিকেন নিয়ে তাদের কাজ করতে হবে। চিকেনটা আসলে কেন তারা বের করতে পারছেন না, প্রত্যেকদিন অ্যাটলিস্ট একটা করে চিকেন তারা পাচ্ছিলেন। স্যানক ম্যাচটাতে শর্টার এডিশনে সাকসেস পেতেন আগে, এখন সেটা পাচ্ছেন না। লঙ্গার এডিশন, সবচেয়ে লঙ্গার এডিশন মিরামার আসছে, সেটাতে দেখা যাক তারা কী করেন। যদিও আসলে আয়তনের দিক থেকে এরাঙ্গেল এবং মিরামার দুটোই কিন্তু সেম, বাট ম্যাপটা বড় লাগে মিরামার, কারণ ওখানে সে পানি কম, মানে ওইটাই আসলে ফ্যাক্ট। যাই হোক, টিম স্পিরিট ওইদিকে কিন্তু যেটা
এক বিশাল বিরতির পরে আমরা আবার ফিরে আসলাম। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ম্যাচ শুরু হয়ে যাবে। এটাও আজকের দিনের শেষ এরাঙ্গেল ম্যাচ। লেটস সি। আহিম আর ফিনিক্স হচ্ছে একটা স্টুডিওতে কথা বলতেছে, ওইখানে একটু মাঝে মাঝে ঝামেলা হচ্ছে। আহমেদ জিসান ভাই, সিয়াম চেক মেসেজ। সিয়াম মেসেজ। ঠিক আছে জিসান, তোমার প্রেডিকশন বেটিয়া, দেখা যাক। থেকে কিন্তু নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় টিমমেটের কাছে চলে যাবেন। আশেপাশে এখান থেকে অন্য আর কোনো বাগি বা নেক্সট
and we'll have to wait for that to come on through. Alpha 7 running up the tables, though, nice and quickly, which is the sort of pace that they needed to bring after their first few days. So I'm happy that the Brazilian... defending champions of the world right now from PMWC are going to be able to give it at least a good go, if not make it to those top 3. So I think for me, it's Team Spirit and Alpha 7 who have the most riding on getting into these top 3. I'd agree with you. I definitely agree with you. For Alpha 7, it's much a case of we need to head through the grand finals. You absolutely can have unlucky days, and survival stage takes no prisoners whatsoever. If you have those bad days, that's it. You're done. You're out. So for Alpha 7 getting in towards that top 3, because they're a team that could absolutely perform so phenomenally well in the grand finals, and I'd even go as far to say that they could easily be the top spot there and pick themselves up the win and really make this one of the best years of their lives. But for now, it's a question of who do they displace. Moments it's kind of a toss-up between Major Pride and Team Spirit, and even so, Mirren Sejong is not that far ahead. And Mirren Sejong, they haven't blasted through this group stage with unbelievable, undeniable firepower. It's been more of that tactical positioning. Not that they haven't had good team fights. It's just they don't fit in the same category as maybe a Vampires or an Alpha 7. Twisted Minds, or maybe I'll look at Twisted Minds because Nomi's there for the backup. They have high ground position. Coops can't quite get the angle. No MG3 this time. Effect nearly goes down, but fades away and Lord's the next to fall as Nomi rolls on in with the vehicle rollout. But it is Twisted Minds to suffer yet again. Team Spirit handle. For Effect, they're actually really well played. He instantly sees that they are pushing in extremely quickly, imagining that this is probably a DBS push that comes up, so he backs all the way off, gives room for his team to find the off angles and take some nice shots towards them. But all the while, the entire time because he doesn't want them to get too close. Twisted Minds just get handled. They really do get handled, and that's 3 extra elims for Team Spirit, place them in second place already over Major Pride. Jumping on up, that's what you want to see, and again, the top 3 so close. Major Pride themselves have gotten a compound we're very familiar with now to the east end of Quarry. We've been here often enough, and the teams have as well, which means that in general, you'll see a little bit more researched, well-laid plans going on here, Blank. I'm interested to see how the teams on the east navigate towards this and approach this. That's fun by prediction for a chain, Major Pride. Which has consistently been, it's so many teams heading so central time and time again, and figuring out how you want to play around it. For Zeus, they gave space over towards that western side and they just moved out of the way. I think that's a fair decision. Doesn't really necessarily benefit them if the circle heads back over towards the eastern side, but in terms of survival, yeah, necessary. Very necessary for them to make that call. Mirren Sejong, the moment, just littered around that southwest side. Still playing a little bit of a split on their end of things. Major Pride zone prediction next level it by. Okay, well, or just on Everest right now. Gonna have to descend fairly soon. Get on down south because we are centering up onto Quarry yet again. And it will be back to the hillside to the east of the quarry mouth and those ridge lines that surround that quarry. Very, very dangerous sort of area. Enemy life and the compounds that sit around it are so controlling as well. So we'll see who's going to be able to leverage those spots. Mirren Sejong currently still on the south, on a little bit of a split around that quarry area. They're taking up the south ridgeline of quarry in general, with a little bit of an option to transition to the south side onto the hills that sit there. And I think that that's kind of what Mirren Sejong does best in stage 2, is give themselves a lot of viable options to be moving into that mid. Bangla casting technical issues jonno abar bondo royeche east side moving in now to Muerte, currently taking a couple of shots as well as Team Spirit, Loops and Inko. I was curious how Inko as well as Team Spirit would play this one out. We know that Inko goes for some bold pushes in the early game, which don't necessarily always work out in their favor. Team Spirit though,
on their side of things, they were very quick to push into position over towards the central side of Quarry, and were punished multiple times for it. I think they're realizing now this is not the play, this is not the way forward. Shots from Coops, they're looking to finish off this player. They know he's in here. This will be a full squad wipe onto Twisted Minds. Good initial shot. They're going to lose him for that. Nomi goes down, and Coops doesn't take too much damage there. Matic, though, good for the challenge. That is really nasty for Team Spirit, right? They knew that they could get that done. But it's, again, it's going back to what you said about Nomi so far over the course of Group Yellow. He is over-aggressive. He doesn't need to step that far forwards into the fight without the backup to go for the trade-offs. They know it's only one player in here. You can just go 2-2 and you win that fight. Don't take a flush. Yeah, desperately frustrating for Team Spirit. That, you know exactly what you've got to do in that situation. I think losing a player there is what I would call unacceptable here at PMGC. And it's an annoying one because we know Team Spirit's good. They're in second place. So it's a mistake that is going to cost them in the long run going forward. To be honest with you, it might be a case that Nomi is getting in his head a little bit. We know he can do that. We see days where if he's not able to put up the elims, he's not able to output that damage. There is a lot of pressure on the shoulders of this guy as well. He has been touted to be one of the best talents in the world, PUBG Mobile. Let's see. And honestly, at this stage of the day, you're in PMGC. You don't have to prove yourself anymore. This is a case where you need to play off the back of your teammates because they're all very good in their own right. Inco over towards that northwest side, which is on a similar rotate to where Team Spirit is currently trying to get over towards, but they're now sandwiched between them and Loops. DRX taking shots uphill, trying to carve out their side of the circle because the shift does go up to that area. Aura pretty happy with this one. I mean, descending late from Everest, playing in on the north side. This hard north shift is going to aid them somewhat in their pursuits. Zeus as well in a similar location. So if I had to take a bet, I would say that probably I would favor Zeus in that location. But to fight it out, Team Spirit against Major Pride, their main contenders on the tables, but not really much contention in this compound. Yeah, this is the worst news for them. Kitsune left alone. Drops smoke outside. Matic's flushed out. Major Pride just need to send a grenade in towards that location. It's game over for Kitsune. 5 limbs. Not a horrible game. This is typically how it goes for Team Spirit when they have games like this, is they'll put up some numbers. It's the best they can do. There's a nade. Should be. I think it's just a little bit out of the way here. He will survive it. The second one should do the trick, though. US Station just getting shot out. That's Xavier across the way as well. They're taking shots at the window. They haven't managed to get rid of Kitsune, so we'll see if he can survive for a while. We've seen some miraculous stuff from Team Spirit players in the past. Maybe this is another time, but Inter-team fight. So Team Spirit actually getting Team Spirit Major Pride, they get DX. Not taking shots. Okay, Kitsune's away. He's into the opposing building. He's out of there. They can kind of use him as a little buffer zone, to be honest, on this role. It's a high prior compound. They could do. I think for Major Pride, they understand it as well. They want to get rid of him as soon as possible. They have 3 players. 1 player scouting out over towards that north side in AZ. Becca knows he wants to get rid of Kitsune, so sends up some smokes in. They could likely take him on 2v1. I don't know if they've requested backup there coming through from AZ. I think they have. He's relocated back towards the team. Nade goes in, does a fair amount of damage. Becca has to back off, though. Very low. I don't think he's got any meds. Team may be able to send some across there for them to stay healthy. A couple of Team Spirit players went down there as well, so there should be at least some meds lying around to try and resupply. Xavier, they're happy up the top of this hill. It's teams like De Muerte who need to push in. It's Miran Sejong out on the west side near Alpha 7 and Zeus that I'm really looking at here. I feel like that west side is about to pop off in these next few seconds, Blank. Yeah, Miran Sejong has been playing quite a difficult game. I mean, they were quite unsure of what they'd like to do next. I mean, Hoxie as well as Final up towards that northern side, looking up towards Zeus as they make their way in. Loops, though, find themselves in close quarters with Inco, who have waited out on this eastern side for quite some time. Yeah, Loops sweep on up towards the north side, and Inco take first knock. Are they going to be able to find something in response? Absolutely. Inactive looks for more, but they're trading. One for one right now. Blow for blow as both teams, 2 players down. Bitin and Rafinha both
still up and in action. Should be able to get the spray. A nice breakout wide, and that's going to keep them alive for a little bit longer. ভাই বাংলা কাস্টিং আবারও টেকনিক্যাল সমস্যা হয়েছে Inco, and it's all up to inactive in a 1v2. Looks for the shots, but won't be able to find the challenge on Rafinha, who's able to seal the deal for Loops. They can res, they can get on through, but they've only got 15 seconds to do it. Don't waste too much time here. What are you doing getting in the buggy? Run to your team. I think that Circle's quite fast on this side as well. I'm not sure if they can get this res off, but they'll try. It is pushing in 2 seconds, so I do think they've got just enough time to make this happen. RSG, God with a nade here. Pretty easy location to send this in, but DXavier also getting involved. Will knock down Pusher. Bay goes down as well as Faragine comes in from the backside. A two-way fight, and DXavier's taking control. These vehicles, man. There's bunker cars over on the east end of Quarry on the outside there. Lamborghini close to Eugene, but getting that healing done. More important than getting the flush right now. Staying alive for a little bit longer. Tresley for Demuerte. Low, looking over towards Vampire. Worried. DXavier closer to the middle of this circle, though. And will be a little bit safe for the time being, but in comes MSJ. They've moved back down to the south edge of Quarry. They're looking to push in here, Blank. They've got 4 of their players alive. They want to extend their first place lead. And fair play to them as well. They are moving slightly further over towards the east as well. Loops head on over towards Major Pride, Evo Station. Technically should have been knocked there. I'm not sure how he survived the wheel of the vehicle. Oh no, Major Luckily Pride. for Loops, they stay alive. Major Pride taken by surprise and won't leapfrog Team Spirit. Which is very unfortunate. It feels like Major Pride keep having eliminations stolen away from them here. We saw it from MSJ on their Mansion Erangel position before. They've only got 1 elimination despite being the team to take the fight with Team Spirit. Those eliminations go away. I think it's DXavier who was able to pinch those, and you can see they're up to 6 eliminations in the meantime. It's really unfortunate stuff coming through for Major Pride, as they just can't catch a break here to try and keep up those tallies. Again, they had plenty of time to see that roll-up coming, and it felt like there was very much not a reaction coming through from them there. I think they've just got themselves situated, but you got to be quicker on the swivel. Look somewhat lost as a 3-man. Ora will lose no fear to DRX, taking some pot shots over towards them now. There is this central ridge to be played going forward as we head further and further away from Quarry. Yeah, that is a really big hilltop to take, and at the moment only DXavier kind of occupy it, but this fight, once it concludes, will allow a little bit of an opening towards it. It's kind of stalemating the east side right now, so Vampire wanting to break the shackles of this engagement and move out to the west, and with that circle, it's all the more pressing. Look at that move available for DRX as well. They have to be worried to the south side of the hill, but if you could take control of that ridgeline, it is a massive benefit to you. It's a massive benefit for everyone. Harame Bro could go for that. Vampires go for it. Loops could go for it. DXavier wants to control it. I think we're likely going to go down to just the 1 team as we have our own little cage match out towards the eastern side of the map. Teams are salivating over towards that position on the eastern side. That high ground is going to provide so much cover. The real question is, can a team make it there as 4 though? Because the scraps are going to be unruly going forward. And we'll certainly try their best to make it work. BTR getting a roll up towards Ora. They again go for a wide west sweep, and they are crashing straight into that position. BTR getting the better end of the deal. Ora done and out. বাংলা কাস্টিং টেকনিক্যালের জন্য আমাদের আসতেছে না। This position is in the circle. আশা করি সলভ হয়ে যাবে একটু পরে। For BTR, which means that DRX may look to try and take it from them, but that hilltop still unclaimed. You know, I'm playing it right now. I mean, DXavier makes the right choice of sending over towards the center of the circle, keep themselves at bay. Alpha 7, another team to keep our eyes on. They've been playing the more consistent game. It's not typically what you would see from Alpha 7, but they know that the goalpost is not to take the win here in first place. It's purely to get into third. And with Major Pride and Team Spirit not putting up massive numbers per game today, just a little bit here and there, which is keeping them in the runnings, there's a chance for them to catch up right now. And I think it's very nice for Alpha 7 to be like, look,
We just need to reach a position by tomorrow where any one game could leap us up into second and third place. Not to mention we still have Miramar's left today, which, as we all know, is Alpha 7's playground. And that's not discounting the fact that they could absolutely win this one. I mean, they've got that west side compound. Sure, it's not the hilltop, but it's fairly safe. They're leaving 2 players towards Quarry to keep that back flank occupied. MSJ going to really struggle to push in on them from the south side because of that. And so they are fairly safe to get into a top 3. Vampire, finally this fight is popping off, and it looks like Vampire are having a terrible time of it. But so are Loops, because Harame, bro, rocked up into this engagement. Vampire down first, Loops taking a knock, taking a casualty. Want this fight to conclude, but MSJ, another team gonna layer on this engagement. Yappy takes a little clip, but doesn't take a lot of damage there. And there he finds the reverse shot over towards Jae-Suk. But the full flash, the white's out there, and the spray down on the long angle from Final. Can they get in and get Jae-Suk back up? I expected this fight to be popping off a lot more than it actually is, and it's not a third party they were rolling into, because it was Harame Bro to clean up this fight. And this is what Harame Bro's done a lot of, is just being a real nuisance for a lot of our squads. DRX also getting involved, and like I said, it was all going to pop off on this eastern side. Realistically, only one team was walking away with it. It is interesting that Mirren Sejong has got themselves involved in this one, and I think, to be honest with you, they can control both the south and the east side of the map if they're able to clear the entirety of this. Jae-Suk does bleed out eventually. The blue zone not kind to them on that position. So 3 players for Mirren Sejong. If they can get rid of Harame Bro, it may be worth it. But DRX now with that extended hillside position. This is what all of these teams have been angling towards for a long time on the east, on the north, and it is theirs for the taking. The South Korean team on that east side. Going to be very difficult to deal with now. Yeah, peace sends away. DRX has done enough. I mean, they've caused enough casualties, they've caused enough problems, and they resituate themselves over towards that north side and create the line. Mirren Sejong can't really pop themselves into this without troubles. Just pass back that information about Neil Zada, who instantly starts walking back. He knows he's been located, and the nade isn't far enough. Nade over towards Neil Zada. Will be the end of him. Hoxie launches that one. Overarm on the money. There's still 3 players left for MSJ. They can force Harame Bro out of this one. They can open up maybe a little sideswipe angle over towards DRX, but it's a tough decision to make. And that's that high ground coming into effect against Rita. BTR staying alive for it, against it for the time being, but they still have to move south, and it's so difficult with the high ground to contest with. Alpha 7 taking down DX Xavier. In the meantime, some great shots over towards them. They have to move in. This is a perfect opportunity. Off the back of Zeus going down as well. Lovely days just piling in. And it's over. Some crazy lobs from his side of things. But he has been spotted now. Shots coming across the way. I think that is from DRX. But 5 eliminations. Fantastic work already for Alpha 7. They are climbing. And in 5th place already. If they can put up a 10-point game, they are within striking distance of the top 3 as well, which is exactly where you said they wanted to be. BTR with a push up, DRX attention drawn away. MSJ, Alpha 7, now is a potential opportunity for them to move, but DRX have to hold this fight out. A Molotov on the forward tree forces him back. BTR yet to take a knockdown as MSJ do take one in response. BTR finally losing a player, immediately flushed away, and they struggle to make much more ground here if the nades start to respond. DRX have regrouped now, and there's a knock. A little bit too overzealous there, and BTR is going to come a cropper on the north side. Yeah, a lot of damage poured on through to them. Just Leon left remaining. But Alpha 7 took that moment. They took that opportunity. They knew it was available to them. They crossed out into open ground to where DXA was playing before, inside that small shack. It's not the greatest of position, but it is a position in the circle. Kaisei finds Yappy and will remove the obstacle that Mirren Sejong has been trying to hunt down for so long on that south side. But they are down to just 2 players now, with Hoxie in an unresable location. MSJ waning now. To play on in, and DRX, I mean, they weren't able to handle Alpha 7's little brothers over on Brazil, but this time around they got the full family, all 4 players from Alpha 7.
from Brazil, taking on Enemy life everyone from prediction South was Korea. less It than seems that. to say Wu, the next to go out. Revo adds that to the tally. 6 eliminations Team SO, found, and they want 4 4 versus more. 4 Let's last. make it double digits. It's awesome to see McGrellen's actually leading in elimination proportion. I think that he has had such a step up, but he was that missing ingredient that brought all of Alpha 7 together at the end of the day, because they were struggling with their fourth member. They had confirmed over towards Mafioso, Carrillo, as well as Revo, all star-studded players in their own rights. But that last fourth player, they were just struggling to find someone who could match that kind of energy, and McGrellen's done it perfectly. We'll drop some smokes now. There isn't really anyone close by to this to start sending nades in. With a shift on the circle over towards the western side, suddenly DRX are in a difficult scenario. Let's compare this almost directly to that last match that happened back over in military base, right? A high ground position on the east side of the circle for DRX. The thing that brought them down was a close range sticking point, and that's exactly what Revo has delivered to them yet again. Both Brazilian teams seem to know what stops DRX in their tracks. I think that it was sort of BTR that ruined the day of DRX. This is a wild run out, but I like it. Understanding that Alpha 7 didn't have too many places to play, so they likely wanted to get some forward scouts, and they're all over the shop. So they isolate one player, they find the one elimination, but there has to be some backlash coming through. It's not quite there as DRX do not take a knock. No response found, and Revo cannot control that run-up. You could see how much broadside he had on that angle. The fact that he didn't take shots or they didn't land either way is so impactful. That little dip just beyond the headland keeps DRX safe for long enough to find that opening, and they get a second. Against Loops, they were denied. That high ground, that run up the tower, not looking so good against them, but this time around, Brazil cannot weather the storm, and it's South Korea back in the driver's seat. A 1 versus 4 for Carrillo, he's good, but I don't think he's that good. Very few players in the world are, and the nades are going to come through. The Molotovs push him off the tree, and down he goes. It's South Korea. Yeah, it's... I don't know what that means, but let's go with it. It's a cautious game from TRX, to say the least. And yes, it is South Korean time. Let's put our clocks forward a little bit here. Oh dear. Yeah, fantastic stuff from DRX. Again, this is something that the guys over on Alpha 7 tries to do quite frequently, is to create a lineup. They see they're quite disappointed with themselves there, and it's purely because no one's really challenged themselves on this. And this is the evolution of South Korean teams, because they're very passive in the past, but that was a necessary rollout coming through from DRX. They spotted that they were quite splintered across the map, and I think it was a very greedy low counter play, with all the players quite confident in their ability to take those off angles, and DRX instantly shut that down. Let's head back over to the desk. It's South Korean time. It's not just South Korea time, it's Brazil versus South Korea time, because that's all we've had in every single Erangel today. Whether it was MSJ up against Alpha 7 in the first Erangel, Loops up against DRX in the second, or Alpha 7 up against DRX in the third, it has been ridiculous. However, I should say this, Hot Jukes and Maxman, technically Brazil won more in these 3 games because of the chicken dinners. I mean, it's true, but I just find myself constantly saying, and it's crazy that I am, but I'm just always saying, like, hey man, Brazil crushed it, but South Korea, Well, at least South Korea, at least this time we can say DRX crushed it, and still South Korea. But Brazil, yeah, but Brazil, you know, like, man, what a crazy game. DRX, what perfect time, right, to get a chicken dinner too, because you got 2 teams that are holding, you know, both third and second go out early, so this is gonna get them that much closer to getting one of those grand final tickets, Max, man. It's gonna be a crazy showdown, especially tomorrow. Oh, it's gonna be fantastic. Yeah. I would hate to be D plus Kia right now. Because you just know, Crew Green comes around and they're like, oh, you know, well, we saw 2 South Korean teams do fantastic. They both qualified to the grand finals already. And then D plus is like, no, please, not me. Don't look at me. Just like that Kermit the Frog meme when he's looking over out the window and it's raining outside, like, I should have been there with them. But it might be happening in their group. They might do well, but hopefully that's going to build them a bit of confidence after how good MSJ and DRX have been performing in this group. But DRX, I would have to say, this game, very passive early match, but the late game, when they got especially Hot Jukes control of that high ground spot against BTR, against MSJ, against Alpha 7, they were just obliterating everyone the moment they got access to that hilltop. So that was definitely the game-winning spot for a majority of this match. For DRX at least, though, Hot Jukes, that was they took that
for a purpose, because Bigatron just had a fight as well, where DRX went for the third party, and DRX were able to punish BTR and then of course maintain the high ground position. And that's what I'm saying is like DRX so smart. They understand what is the best spot in this map, you know, and they fought BTR. For a second, I thought BTR was going to be able to sneak up on them. And it's really fortunate that every other squad was just too far away to even possibly third party that. So since DRX were able to take them out, they had that high ground lockdown, and it was just GG afterwards. I mean, perfectly executed though. I feel like Hodrix, we've been finding a new appreciation for the IGLing and the synergy of these South Korean teams, for both of them. Dude, they were a little bit split on that mountaintop. The instant they just have an idea that BTR is coming their way, they just get a little bit of info on them. The regroup is instantaneous, and they can just defend their position so effectively. Come on, bhai, They've been doing DRX. it now 2 games in a row, pretty much, over in that Sanhok finish, and now in this match over on Cat Hill. That reaction time is scary on this stage, man. I mean, even Alpha 7 couldn't deal with it. It's just the team fight ability for these South Korean teams right now are just looking second to none. I mean, there's
আপনার টিম খারাপ খেলে তখন আপনার কেমন ফিল হয়? ভাইয়া আমার টিম খারাপ খেললে খারাপ লাগে, ইভেন যখন বাংলাদেশের টিমও খারাপ খেলে তখনও খারাপ লাগে। সাউন্ড অফ কেন? ম্যাচের ইন্টারভেল টাইম চলছে তো এই জন্য সাউন্ড অফ। Welcome to a quick report with the 7WG in regards to Twisted Minds. I got a chance to talk to their coach, Dadinho, and he told me the reason why the team wasn't performing that well in the first 2 days was due to them just getting distracted during the matches. They weren't really following the game plan. Coming into day 3, they have been following that game plan. Even though some games haven't gone their way, they're trusting the process, and so far, they've been able to actually get more points than they have in day 1 or day 2. Can Twisted Minds rally and at least make it to survival stage? Hello everyone, assalamu alaikum. Welcome back once again. দেখছেন PUBG Mobile Global Championship 2024 এর এই আয়োজনে হলুদ গ্রুপের খেলা নিয়ে আমরা চলে এসেছি। আমি আছি ফিনিক্স গেমিং, সাথে এই মুহূর্তে আমন্ত্রণ জানাবো টাইম বার্নার গেমিং কে।
থ্যাংক ইউ সো মাচ ফিনিক্স, উই আর ব্যাক ওয়ান্স अगेन ফর মিরামার। যদিও আমাদের প্রিভিয়াস ম্যাচের শেষ অংশটুকুতে আমরা আসলে ছিলাম না, देयर वाज আ টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টি, বাট তারপর আবারও কিন্তু চলে এসেছি মিরামার নিয়ে এবং আশা করব আজকের প্রথম মিরামার ম্যাচ শুরু হয়ে গেল এবং সেই সাথে আমাদের বাংলা কাস্টিংও ফিরে আসছে। মিরামার ম্যাচে আর কোনো ধরনের প্রবলেম আমরা সার্কেল ডেফিনেটলি নর্দার্ন ওয়ান এবং ওএসিস এরিয়াতেও চাইলে কিন্তু জিউসের প্লেয়াররা চলে যেতে পারবেন। অবশ্যই উপরের দিকে চলে যাবেন হোরাই স্পোর্টসের যে নর্দার্ন ওয়ান এবং ওএসিস এরিয়াতেও চাইলে কিন্তু জিউসের প্লেয়াররা চলে যেতে পারবেন। অবশ্যই উপরের দিকে চলে যাবেন হোরাই স্পোর্টসের যে প্রবলেমের কথা বলছিলাম আজকে শুরু মিরামারে কে কে কোন টিম চিকেন পাইতে পারে তাড়াতাড়ি প্রেডিকশন করে দেন কমেন্টসে। সে কারণে কিন্তু ডাবল চ্যালেঞ্জ, ডাবল ট্রাবল তাদেরকে ফেস করতে হচ্ছিল। এবার সেদিক থেকে একটু ভিন্নতার দিকে চলে যাচ্ছে খেলাটা। এমএস আহমেদ জিসান, আসলে ভাই বাংলাদেশের নেটওয়ার্ক অনেক খারাপ। মধ্যে এখান থেকে এখন কিন্তু ফাইনাল মজার ব্যাপারটা কি, আমার সাথে যখন আশেপাশে কিন্তু হচ্ছে PUBG মোবাইলের ডেভেলপারদের সাথে কথা হচ্ছিল একটা সময় অনেকদিন আগে, সোফার তারা কিন্তু নেমে তখন তারা খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল যে আফ্রিকার অনেক দেশের চেয়ে অলরেডি কিন্তু বাংলাদেশের নেটওয়ার্ক অনেক যেরকম দেখছিলাম হিউম্যান এই মুহূর্তে আসলে আমরা এমন একটা দেশে বাস করি, তার কাছে এসেছি M16A4 নিয়েছেন, সাথে কিন্তু একটা ইউএমপি রেখেছে এখন একটা টেকনোলজির ফাইট, এবং সাথে কিন্তু আমার মনে হয় একটা যুগে আসলে আমাদের এই জায়গাটা ভালোই হতো। আমরা অন্যান্য আরো অনেকগুলো গভর্নমেন্টের দেখা উচিত। গেমে দেখি প্লেয়াররা মাল্টিপল টেকনোলজির যুগে ইন্টারনেটের স্পিড, ইন্টারনেটের সক্ষমতা স্নাইপার, একটা খুব এআর জরুরি। সব রাখলে খারাপ হতো না, কিন্তু অবশ্যই খারাপ কিন্তু হতো না, আপাতত সেইটাই। জাহাঙ্গীর শিকদার বাট লুট করে তাদের কিন্তু নিজ নিজ ড্রপের দিকে আবার কিন্তু সরে যেতে হবে, দেখা যাক সেটা। জাহাঙ্গীর শিকদার কি একটা প্রেডিকশন করছেন রিমুভ হয়ে গেছে। অফিকের কিন্তু লুটটা কমপ্লিট করতে প্রেডিকশন ডিএমআর আছে, দেখা যাক সেখানে কি রকম খেলা তারা কন্টিনিউ করতে পারেন। 3 মিনিটের খেলা শেষ হয়েছে। আর এই যেহেতু সাদার্ন একটা সার্কেল আমরা এর আগে অনেক বেশি দেখতে পারতাম, সেই জাহাঙ্গীর শিকদারের প্রেডিকশনে মেজর প্রাইড টিমগুলোর ডিআরএক্স কিউ ট্রিপল জেড তাকেও কিন্তু আমরা দেখতে পারলাম। হোরাই স্পোর্টস লাকোবিরাতে খুব চমৎকার আর্লি জোন সাপোর্টটা তারা পেয়েছেন, যেটা ইনিশিয়ালি কিন্তু পাওয়া যায় না, এবার তারা পাচ্ছেন সেটা। আসলে যে জিনিসটা দেখা যায় সচরাচর হোরাই স্পোর্টসকে কিন্তু অনেক লম্বা পথ কিন্তু আসলে হচ্ছে পাড়ি দিতে হয়, বাট এবার সেরকম কোনো প্রবলেম আশা করি তাদের জন্য হবে না। সো ফার দেয়ার ইনসাইড দ্য সার্কেল। অন্যদিকে ট্রাক স্টপে থাকা মেজর প্রাইডও সার্কেল থেকে যে খুব একটা বেশি বাহিরে আছে সেরকম না, কাছাকাছি তারা থাকছেন এখনো পর্যন্ত। বেকা এবং ইভো স্টেশন তারা জোন থেকে প্রায় 500 মিটারের মতো দূরে, অ্যান্ড এখান থেকে প্রচুর ভেহিকেল পাওয়া যাবে। সো ভেহিকেলগুলো নিয়ে চাইলে তারা আরামসে সার্কেলের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন। ইভো স্টেশন এবং বাকিরা এখনো পর্যন্ত কিন্তু একটা ইউএমপি আর সাথে কিন্তু একটা স্কারেল নিয়েছিল, বাট মাথায় হেলমেট দরকার হবে। এলিমেন্ট্রিক্স দূরে এনিমি প্লেয়ার দেখে তাদের কিছুটা আসলে ডেকে নিয়ে আসতে চাইছিলেন, বাট হাতের একে দিয়ে যে গুলিটা করলো সেটাতে মোটেও কিন্তু আসলে কর্ণপাত করছে না লুপসের প্লেয়াররা। দে আর জাস্ট মুভিং অল বাই দেমসেলফ। আছেন পেছনে কারিলোর হাতে এখন একটা গ্রেনেড, এবং সেই গ্রেনেড দিয়ে জিউসের উপরে তিনি এরা কি গাড়ির মারামারি শুরু করতেছে? পারলে সেটা একটা বড় অ্যাডভান্টেজ কিন্তু তাদের জন্য আসলে হয়তো বা হবে, এবং সেখান থেকে অন্যান্য টিমগুলো সম্পর্কে অনেক আগে থেকেই বেশ ভালো কিছু ইনফরমেশনও তারা কিন্তু পেয়ে বসে থাকবেন। অবশ্যই তারা হায়ার গ্রাউন্ড ধরতে চাইছেন, এবং মিরামারের আসলে মূল মন্ত্র এটাই, আপনি হায়ার গ্রাউন্ড ধরবেন, আপনাকে সন্তানগর প্রেডিকশন হচ্ছে এমএসজি ডাবল ডিজিট। সেই ডাবল ডিজিট এখনো পর্যন্ত ডিএক্স আছে। ডিএক্স সেখানে আমরা চিন্তা করছিলাম যে তারা #1 এ যাবেন, সেই #1 এর বদলে তারা নামতে #6 এ চলে এসেছেন। যত সময় যাচ্ছে দে আর গোয়িং ডাউন দ্য গ্রাউন্ড, এন্ড আপাতত হারামি ব্রো তাদের কাছে আমরা দেখতে পারলাম যে রিচটা স্কাউট করে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করছেন কেউ আছে কিনা। ইনিশিয়াল আশেপাশে কেউ নেই, দ্যাটস আ সেফ ওয়ান।
বাট পাশের পাহাড়েই কিন্তু আরো একটা দল থাকবে, তাদের কাছ থেকে কেয়ারফুল থাকতে হবে এবং যত বেশি ইনফরমেশন তারা নিতে পারেন ততই বেটার। বিগেট্রনের সাথে ফাইটে দেখা যাক এঙ্গেজ করেন কিনা হারামি ব্রো। আজকে যেহেতু দেয়ালে পিঠ থেকে গিয়েছিল সেই কারণে একদম পূর্ণ গতিতে সামনে গিয়ে ফাইট নেওয়ার চেষ্টা করছেন, দেখা যাক সেখান থেকে কিরকম ইম্প্যাক্ট তারা ফেলতে পারেন। ওকে, সো উই আর অ্যাকচুয়ালি লুকিং দ্য হারামে ব্রো সাইড অ্যান্ড হারামে ব্রো এখান থেকে কিন্তু এখন স্যান মার্টিনের আশেপাশে অবস্থান করছেন। স্যান মার্টিনের ভেতরে না ঢুকলেও পাশের পাহাড়ের দিক থেকে কিছুটা ইনফরমেশন তারা এই মুহূর্তে অবশ্যই নিতে চাইবেন। কথা হলো হারামে ব্রো যেখানে আছে সেই জায়গায় আশপাশে বাকিদের কেমন কি অবস্থা দেখা যাক। আমরা এখনো পর্যন্ত কিন্তু আসলে হচ্ছে আর ওরা স্পোর্টস রোটেশন এখনো পর্যন্ত চলছে। নো ফেয়ার, মিস্টার বোরো, স্কাই এবং মালিক চারজন মিলে এখনো পর্যন্ত কিন্তু কম্পাউন্ডটা হোল্ড করবেন। জিউস রিতা যদি পিক করে ফেলেন তখন কিন্তু বিপদ হতে পারে, বাট 3 টাইম স্কোপ দিয়ে এত দূরে যদি আপনি অ্যাটাক করতে চান, আমার প্রেডিকশন A7 M4 নাই, কোনো মিনি 14 নাই, তাহলে কিন্তু বিপদ। একটা মিনি 14 থাকলে তাও কিছু এক্সপেকটেশন কিন্তু রাখা যেতে পারতো, বাট সেটাও কিন্তু A7 কে প্রেডিকশন দিলাম। স্পোর্টস সাইড থেকে কিন্তু একটু এঙ্গেজ করতে চাইবেন। বাকিরা আসলে কোথায়? রিতার সাথে কিন্তু ফর্ম আপ করবেন একটু পরে, যদি অ্যাঙ্গেল সম্পর্কে ক্লিয়ার হয়ে যান যে আসলে হোরাই স্পোর্টস কোন কোন জায়গায় আছে, তাহলে কিন্তু তারাও আসলে এখান থেকে অ্যাঙ্গেল সম্পর্কে ক্লিয়ার হয়ে যান যে আসলে হোরাই স্পোর্টস কোন কোন জায়গায় আছে, তাহলে কিন্তু তারাও আসলে এখান থেকে ইম্প্যাক্টটা রাখতে চাইবেন। অবশ্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে ডিআরএক্স এর প্লেয়াররা থাকছেন সকলেই আমাদের সামনে, এমএসজে, হক্সি এবং বাকিরা এখান থেকে কিন্তু আপাতত ডিএমআর এবং বাকিদের এগেইনস্টে অ্যাটাক কিন্তু করতে চান। হক্সি তিনি এখানে কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেই ক্যাম্পো মিলিটারি অবস্থান করছেন এবং ক্যাম্পো মিলিটার থেকে পরবর্তীতে চাইলে কিন্তু হচ্ছে সামনে এখানে এগোনো যেতে পারে। হক্সি অলরেডি এখানে কিন্তু নিজে একটু হিল আপ করে নিতে চান, তিনি জানেন এখান থেকে কিন্তু আসলে সামনে গেলে প্রচুর আরো ফাইট হতে পারে। ওয়াইসিস পর্যন্ত যেতে পথে যদি আসলে নতুন করে টিম পয়েন্ট 2 প্রতি ম্যাচে মিনিমাম 2 করে এলিমিনেশন নাও এই প্লেয়ার এখন থেকে সামনে গিয়ে আসলে কি ভাবছেন। টিম স্পিরিট জোনের বাইরে আর মাত্র 500 মিটার, তারপরে কিন্তু তারা ঢুকে যেতে পারবেন। ব্লু জোনের ড্যামেজটা তখন তত বেশি আর নিতে হবে না, টিম স্পিরিট আর ইনকো বেশ কাছাকাছি। দ্যাট মিনস ইনকোয়ের সাথে এবার কিন্তু একটা বড়সড় ফাইট হতেও পারে। প্লেয়াররা দাঁড়িয়ে পড়েছে, নিজেরা কিন্তু এই মুহূর্তে আসলে ওয়েপন ফায়ার করার জন্য রেডি, বাট ইনকো নেনে বেটে এবং বাকিরা এখান থেকে স্প্লিট থাকছেন। যে কারণে যদি আক্রমণ হয়ও সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র একজন প্লেয়ারের উপরেই কিন্তু আক্রমণ হতে পারে। ডিআরএক্স এর আগের ব্যাক টু ব্যাক দুইটা গেমে ভালো সার্কেল ধরেছিল, এই ম্যাচে তারা কি করবেন সেটাই দেখতে হবে। এই ম্যাচে সার্কেল অ্যাডভান্টেজ আছে, কি একটা মিটিং তারা করলো। আমরা যখন আসলে ব্রেক ছিল সেই ব্রেকের টাইমে কিন্তু আসলে ব্যাপারে কথা বলছিলাম যে ডিআরএক্স তারা টিম মেডিকে অনেক অনেক ভালো কিছু ডিসকাশন করেছেন। আর যাই হোক, এখন ইনকো গেমিং তাদেরকে ভেতরের দিকে ঢুকে যেতে হবে, দেখা যাক কতটুকু ভালো রেজাল্ট তারা বের করতে পারেন। ব্রিগেডট্রন হায়ার গ্রাউন্ড এখনো পর্যন্ত আছে, দুজন থাকছেন সেই হিল সাইডের দিকে, বাকি দুজনকে এখনো পর্যন্ত স্প্লিটে রাখা হয়েছে। থার্ড সার্কেল বা ফোর্থ সার্কেল পর্যন্ত নিশ্চয়ই স্প্লিটটা মেনটেন করতেই পারেন। ডিমোয়েটতে আশেপাশে আসতে দিতে চান না জিউস স্পোর্টসকে। অবশ্যই ভিউয়ার্স, আমরা এই মুহূর্তে ডিএমআর ভার্সেস জিউস তাদের মধ্যকার একটা ফাইট এই মুহূর্তে হয়তো দেখতে পেতে পারি, বাট এদিক থেকে ডিএমআর অলরেডি কিন্তু কম্পাউন্ডে ছিলেন, জিউস তারা এখান থেকে কিন্তু কম্পাউন্ডের বাহিরে এবং আসলে হাইওয়েতে এখানে যেহেতু আসলে ফাইট নেওয়ার মতো একটা অবস্থা, হাইওয়েতে চাইবেন না খুব একটা বেশি তাদেরকে যাতে ফাইট নিতে হয়। ইউজিন, ফুপসম্যান, পুশার অ্যান্ড ট্রেসলি তারা চারজন এখনো পর্যন্ত নিজেদের মতো এই মুহূর্তে এরিয়াগুলো ধরে রেখেছেন বেশ চমৎকারভাবে। ইউজিন এবার আসলে কি তার প্ল্যান সেটাই জাস্ট দেখার পালা। সোফার এখনো পর্যন্ত এই দলটা একটাও এলিমিনেশন পয়েন্ট পায়নি এবং 13th র্যাঙ্কে থাকলে তাদের জন্য কিন্তু পরবর্তীতে আসলে নেক্সট স্টেজে কোয়ালিফাই করাটা কিন্তু একটা বড় চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে হোরাই স্পোর্টস তারা থাকছেন আমাদের সামনে, মালিক এবং নোফিয়ার দুজনই কাছাকাছি, পেছনে কিন্তু আমরা এমএসজে কে দেখছিলাম, মিরান সেজং একটু পরে কিন্তু তাদের উপর আক্রমণ করাটা সুযোগ তৈরি হতে পারে। নোফিয়ার তিনি এখান থেকে সেভুর কাছে স্পটেড, তারপরেও এখান থেকে আক্রমণ করছে না, একটু সময় দিচ্ছেন যাতে এখান থেকে কিন্তু আসলে মালিককে অ্যাটাক করতে পারে, আক্রমণ করা হবে। সেখান থেকে প্রথম প্লেয়ার এখানে কিন্তু কিছুটা আসলে রেডিলেট এই মুহূর্তে করতে চান। ফাইনাল অলরেডি কিন্তু বিল্ডিং এর বাইরে চলে আসছেন এবং এবার কিন্তু গ্রেনেড হামলা হতে পারে, তো তাড়াতাড়ি করে বোমা হামলা থেকে নিজেদেরকে যাতে আসলে ফল ব্যাক করানো যায় সেটাই চেষ্টা থাকছে। সেভু চলে আসছেন শটগান নিয়ে চলে আসবেন, জাস্ট দেয়ালের এপার ওপার চলছে ফাইট। হক্সি তিনি কিন্তু নক পেয়ে গিয়েছিলেন, সেভু চলে আসছিলেন আবারও কভারে, এখান থেকে ড্যামেজ নিয়ে নিলেও অন্যদিকে নোফিয়ার নিচে কিন্তু নক আউট। মিস্টার বড় আছে
আছেন সেভু, তার সামনে এবার ফাইট দিতে হবে স্কাই হোরা চলে আসেন ওয়ান চেষ্টা, বাট স্কাই হোরা হি ওয়াজ দ্য ওয়ান হু গট টেকেন ডাউন, এবং সেভু সেখান থেকে নকটা পেল, ফিনিশিংটাও পেয়ে গিয়েছেন, কিছুই করার নেই, বাকি প্লেয়াররা বুঝতেই পারছেন, ইভেন মিস্টার বড় তিনিও ডাউন, হক্সি সেই পয়েন্টটা পেয়ে গেল, আরো একটা অ্যাটাক কিন্তু এই মুহূর্তে সাকসেসফুল হয়েছে, এন্ড মিরান সেজং 2টো পয়েন্ট অলরেডি পেয়ে গেলেন। 2টো পয়েন্ট পেয়ে গেছেন, বাইরে বের হলেই বিপদ, সে কারণে বাইরে বেরও হতে পারছেন না, বাট মালিক হোরা তিনি কি করবেন, তার জন্য কিন্তু এটা অনেক বেশি মুশকিল হয়ে যাচ্ছে, অনেক বেশি ক্রিটিক্যাল হয়ে যাচ্ছে। ওদিকে এমএস যে ফাইনাল, তিনি এবার সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন মালিক হোরার এগেইনস্টে ফাইট করবার জন্য। মালিক হোরা তিনি কি পারবেন ফাইনালকে এখান থেকে এলিমিনেট করতে? ইটস 4 ভার্সেস 1, পুরো দল এমএসজে টেবিল টপারদের ফুল দলের এগেইনস্টে ওরা স্পোর্টস অনেক বেশি প্রবলেমে কিন্তু পড়ে গেছে মালিক। 1 ভার্সেস 1 ফুটস্টেপটা বুঝতে পারেননি এবং একটা আউট প্লে করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, গাড়ির পেছনে কোনো রকমের কাভারটা তারা খুঁজেছেন, বাট দ্যাটস নট ইনাফ। ওদিকে আবারও কিন্তু সার্কেল ক্লোজিং ইন, নতুন সার্কেল তৈরি হচ্ছে, এবার যাবে কোথায়? আরও একটা হার্ড শিফট সাদার্ন ইস্টে, ডিএক্স তাদের ঢোকা অনেক বেশি মুশকিল হবে। ডিআরএক্স এই ম্যাচেও পারফেক্ট জোন পেয়েছেন, দ্য কিং অফ জোন ক্যাপচার ডিআরএক্স 2-2 এর সেই ক্লাসিক্যাল স্প্লিট, যেটা এখনো তাদেরকে জোন ধরতে হেল্প করছে। অবশ্যই ভিউয়ার্স, আমরা এখান থেকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আবারও একটা বেশ ইস্টার্ন শিফট, এবং একটু আগে ওএসএস নিয়ে কথা বলছিলাম ম্যাচের শুরুতেই, বাট এবার কিন্তু ওএসএস এর দিকেও আর কিন্তু তেমন একটা সম্ভাবনা নাই। বিটিআর লাপার এই মুহূর্তে কিন্তু আক্রমণের শিকার হচ্ছে, সো ফার 2টো এলিমিনেশন পয়েন্ট সিকিউর করতে পারলেও হারামে ব্রো এর সেরকম এলিমিনেশন পয়েন্ট কিন্তু আসলে লাপার বের করতে পারেননি, পেছনে চলে যাচ্ছেন। এখানে যে করেই হোক না কেন আসলে তার টিমমেটরা যাতে এখানে লাস্ট পর্যন্ত সার্ভাইভ করতে পারেন, এটাও এই মুহূর্তে এনশিওর করতে হবে। সেভু ডাউন, মেজর প্রাইডের ইভো স্টেশন তিনি এই মুহূর্তে কিন্তু হান্ট করা শুরু করে দিয়েছেন, অ্যান্ড ডিআরএক্স কে পেছনে ফেলা এই মুহূর্তে তাদের টার্গেট থাকবে অবশ্যই। আমরা এই মুহূর্তে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ফাইনাল হিলস অলসো মুভিং ইন, ভেহিকল ছেড়ে নেমে যাওয়া ছাড়া কিছুই করার থাকবে না, গাড়ি ফেটে নকআউট হতেন, বাট ওদিকে ফাইনাল তিনি ডাউন হলেন, কিল পয়েন্টটা মেবি বেকা পেয়ে গেল, যদিও এই পয়েন্টটা আসলে পাওয়ার কথা ছিল অন্য আরেকটা দলের, বাট মেজর প্রাইড তারা এখান থেকে কিন্তু কাজে লেগে পড়েছেন। আইসজিকে রিভাইভ করা দরকার, এলিমেন্ট্রিক্স এবং বাকিরা যাচ্ছেন জেসুক এন্ড হক্সি অলরেডি আলাদা হয়ে গিয়েছেন, চলে যাচ্ছেন তারা। এলিমেন্ট্রিক্স মেবি হক্সিকে দেখতেও পাওয়ার কথা ছিল, বাট সামহাউ তারা এখানে কিন্তু সুযোগটা আর পেলেন না, মিস করে ফেলেছেন। মিস আউট করে ফেলেছেন এমএসজে, সেখান থেকে জেইসোক এবং হক্সি তারা দুজন মিলে এখন কিন্তু আসলে একটু দিশেহারাই বটে, জোনের কর্নারে তারা আছেন। দিগেট্রন ডাউন হয়ে গেছেন, নেটটি ডাউন করলেন, এবার কিন্তু এইচপি অনেকটাই কম, চমৎকার নক, এই নকটা বের করতে না পারলে দিগেট্রন অলমোস্ট এলিমিনেট কিন্তু হয়ে যেতেন, দূর থেকে শট করা হচ্ছে, কিলগুলো সিকিউর করে ফেলা হলো। দিগেট্রন এবার বিপদ, সাতার ইজ অলসো টেকেন ডাউন, এবং সেখান থেকে কিন্তু আবার প্রবলেমটা ক্রিয়েট করা হচ্ছে, দেখা যাক সেখান থেকে কিভাবে তারা রিকভার করতে পারেন। তারা এই মুহূর্তে কিন্তু বেশ বড়সড় বিপদের মধ্যেই আছেন, এন্ড রাইট নাও অ্যাজ ইউ গাইস ক্যান সি তারা এখান থেকে মনে হচ্ছে আর তেমন একটা সুযোগ হয়তো বা পাবেনও না। ডিএক্স জেভিয়ার তারা ভালো খেলছিলেন, ডিএক্স জেভিয়ার এই মুহূর্তে কিলগুলো নেওয়ার সাথে সাথে নিজেদেরকেও কিন্তু চেষ্টা করছেন আরো যাতে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। এখনো পর্যন্ত 3জন প্লেয়ার তাদের আছেন, মেবি ডিএক্স ল্যাম্বরগিনি তিনি ফিনিশ হয়ে যান, বাট আপাতত আলফা 7 এর সাথে একটা বড়সড় ফাইট চলছে। আলফা 7, রিভো, কারিলো সবাই এই মুহূর্তে দেখছেন প্লেয়ারদের, এন্ড ডিএক্স জেভিয়ার খুব একটা কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মনে হয় না তারা ফল ব্যাক করতে পারবেন, চান্সেস আর প্রিটি লো, চান্সেস অনেক লো। আলফা 7 হায়ার গ্রাউন্ড আছে তাদের কাছে, এটা কিন্তু একটা ভালো ব্যাপার, দেখা যাক সেটা তারা কি করতে পারেন। অবশ্যই আরএসজি বে এন্ড জেসুক অলরেডি এই মুহূর্তে তারা কিন্তু আছেন, জিজেড সাথে বে দুজন এখান থেকে যেরকম দেখছেন, জেসুক তিনি এই মুহূর্তে আসলে একটু ডিপের কভারে থাকায় বেঁচে গিয়েছেন এখনো পর্যন্ত। এমএসজে থেকে শুধুমাত্র আমরা জেসুককে দেখতে পাচ্ছিলাম, জেসুক এন্ড হক্সি তারা এখানে লাস্ট পর্যন্ত সার্ভাইভ করতে থাকলো। এবার কিন্তু একটা নক প্লেয়ারকে রিভাইভ কিন্তু করতে হবে, দেরি হয়ে যাচ্ছে, রিভাইভ হতে হতে যদি রেগান্স চলে আসে তাহলে কিন্তু 15তম পজিশনে থাকা রেগান্স গেমিং এখান থেকে কিছুটা পয়েন্ট কিন্তু নিতে পারেন নিজেরাই। এখনো পর্যন্ত বে এন্ড জিজেড অলরেডি তারা চেষ্টা করছেন সামনে এগোতে, বাট এখনো কিন্তু নতুন আর সেরকম ইনফো পাওয়া যাচ্ছে না। জিজেড দেখছিলেন হয়তো, বাট ততক্ষণে আমার মনে হয় এমএসজে রিভাইভ কমপ্লিট করে নেবেন। লাগছে যাচ্ছে খেলা ভুলে গেছে কিনা, আসলে ভাই বয়সের একটা তো বিষয় আছে, মানে অনেকদিন ধরে খেলছে, তো রিফ্লেক্স অনেক সময় কমে যায়, তো অনেক দিন ধরে খেলে অনেক সময় খেলার পরেই থাকে না, যাই না, আবার দেখা গেল নতুন ট্যাকটিক্স, নতুন জোন মেটা, এগুলোর জন্য অনেক সময়ই হয়। দূর মোহাম্মদ লাম ভাইয়ের প্রেডিকশন ডিএমআর। ভাই কি ফ্রি ফায়ার খেলেন? না, আমি ফ্রি ফায়ার খেলি না ভাই, তবে ফ্রি ফায়ারের কমিউনিটির অনেককেই আমি চিনি, ইনফ্লুয়েন্সার বা কমিউনিটি বা স্পোর্টস প্লেয়ার এর অনেককেই আমি চিনি।
জেসান ভাই ঠিক। ডিএমআর আর ডিএক্স এর আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ। ইনশাআল্লাহ নূর মোহাম্মদ ভাই একদিন এওয়ান যাবে। দারুণ। কি বাসা বাইসে গেল। হ্যাঁ, গেম কবে আনব্যান হবে এখনো কোনো নিশ্চিত কোনো ডেট নাই, তবে এটা নিয়ে কাজ চলছে, কোর্টে লয়ার দৌড়ি চলছে, বাদ বাকি আল্লাহ ভরসা। তন্ময় ভাই দাউদ ভাই গেম আনব্যান হবে এটা একমাত্র আল্লাহ পাকি ভালো জানে। এদেশে কোনো একটা জিনিস কোর্টে গেলে অনেক দিন লেগে যায় আর কি। তবে গেম কোম্পানি অনেক চেষ্টা করছে তাদের পক্ষ থেকে, এখন আল্লাহ পাকি ভালো জানেন। ডিএক্স এখনো বেঁচে আছে একটা প্লেয়ার। ফিগুরে পুরা ব্যাড লাক। তামির রহমান সিয়াম কমেন্টস করছে বিগ ফ্যান ভাই। ফিগুর ডিএমআর তো চলে গেল। জি জাহাঙ্গীর ভাই গেম আনব্যান থাকলে হয়তোবা বাংলাদেশি টিম দেখা যেত, বিশেষ করে এই স্টেজে তো দেখা যাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। বাংলাদেশে ভাই ধরো যে হিটম্যান, রাউডি, স্ট্রম, এরা ইয়াং, এদের যে গান পাওয়ার রয়েছে, এছাড়া আরো কিছু প্লেয়ার নতুন আছে, এরাও বেশ ভালো খেলে। তো নিউ ব্লাড অনেক সময় ভালো করবে ভাই যদি গেম আনব্যান হয়। ইভেন পুরোনো প্লেয়াররাও গেম আনব্যান হলে ভালো করবে, কারণ তখন তাদের মধ্যে একটা আলাদা ডেডিকেশন আসবে, ভালো করার একটা ইয়ে থাকবে। গেম আনব্যান যদি এই বছর না হয় তাহলে আসলে অনেকেই আর কন্টিনিউ করবে না। আমার সাথে অনেকের কথাবার্তা হয়, তারা বিদেশ যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে, অনেকেই বলে যে ভাই এই বছরটা দেখবো। রে গাড়িতে ফেলাই দিল মেজর প্রাইড রে। ব্যাড লাক তৌফিক তোমার। পিএমজিসির বেস্ট প্লেয়ার কে ভাই কি করে বলবো? এবছর অনেক নতুন প্লেয়ার আসছে, তো আমি আসলে একেবারে ফুল রোস্টার যাই না, তবে
আমাদের ইসের মধ্যে ডিআরএস এর ভালো করার সম্ভাবনা আছে, ওরারও ভালো করার সম্ভাবনা আছে। ওরা তো আসলে আজকের দিন বেশ খারাপ করছে, গতকালকে বেশ ভালো খেলেছিল। বাংলাদেশের এখন বলা যায় এই মুহূর্তে বেস্ট প্লেয়ার, মানে সবকিছু মিলাই কনসিস্টেন্সি, পারফরমেন্স, হিটম্যান বলতে হবে। এমএসজি একমাত্র জোনের বেশ ভালো জায়গায় আছে। ইনশাল্লাহ তৌফিক, 10x স্পোর্টস কে গেম আনবেন হলে ভালো জায়গায় দেখতে চাই। আমারও যদি কোনো ধরনের পরামর্শ সহযোগিতা লাগে আমাকে জানাইও ভাইয়া। গেম আনবেন হলে ইনশাল্লাহ আমি আবারও ব্যাক করব। পাবজি নিয়ে আবারও কাজ করবো ইনশাল্লাহ। ভ্যাম্পায়ার 6 কিল আছে, A7 এর 5 কিল। হাই হাই, A7 এর একজন দেখি এলিমিনেট, না এলিমিনেট হয়নি, নক খাইছে। তানভীর হোসেন ভাই ফাইনাল কবে? দাঁড়ান বলছি, একেবারে এক্সাক্ট ডেট বলছি। তানভীর হোসেন লিমন ভাই ফাইনাল হবে 6 ডিসেম্বর, 6, 7, 8 লন্ডনে, ইংল্যান্ডের লন্ডনে এটা অনুষ্ঠিত হবে। আনিসুর রহমান, হ্যাঁ গেম আনব্যানের পদক্ষেপ 2021 সাল থেকেই গেম কোম্পানি নিয়েছে, তারা এদেশে তাদের লয়ার নিয়োগ দিয়েছিল। এটা তো পেপার পত্রিকায় আসছিল, আপনারা একটু খেয়াল করলে এগুলো দেখতে পারবেন। ক্লাউডিও খুব ভালো খেলে, বিশেষ করে ও যখন জিএসএম এ ছিল তখনও ওর যে পারফরমেন্স ছিল, এখনো মাঝে মাঝে পারফরমেন্স একটু হলেও চেষ্টা করে ছেলেটা খুব ভালো খেলার। নোভা ফাইনালে খেলবে। ও নোভা, নোভা তো মনে হয় কোয়ালিফাই করে নাই। না নোভা আছে, নোভা আছে হচ্ছে নোভা, নোভা মনে হয় কোয়ালিফাই করেনি। এখন পর্যন্ত একটা টিমে কনফার্ম হয়নি, প্রত্যেক লিগ স্টেজ থেকে 3টা টপ 3 টিম কনফার্ম হবে, আর 5 থেকে 11। ওরেম্বির হাই চান্স ভাইয়া, ডক একাই মানে 4 জনের সমান।
হ্যাঁ শুভ ভাই, নোভা কোয়ালিফাই করেনি। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা গ্রুপের খেলা শেষ হলে ব্রেক আছে, কারণ প্রত্যেক গ্রুপের ম্যাচ হচ্ছে বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রবি, এই 4 দিন। জাহাঙ্গীর শিকদার। টপ 5 টিম আছে। ইউ আর ক্রিস্টানো, ডক অলওয়েজ গডজিলা, আনিসুর রহমান, আমার নাম আরাফাত। শুভ প্লেস। সাউথ এশিয়ার মধ্যে 4MB ফাইনাল তো খেলবে এবং ফাইনাল জিতেও যেতে পারে আশা করি। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স এগেইন। আমরা শেষ আমার পাঁচ দলের A7 এর তো লড়াই দেখতে একজন চলে knock হয়ে আসলাম। গেল। দ্য ফাইনাল ব্যাটল, দ্য বস ফাইট শুরু হয়ে গেছে এবং গেল। সেইখানে টাইম বর্ডার ভাই আপনাকে আর জানাই স্বাগত। প্রেডিকশন A7 কে চলেই গেল। অবশ্যই আবারও এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম আমাদের টেবিলের টপ 3 টিম কিন্তু এলিমিনেটেড হয়ে গিয়েছেন। আলফা 7 এর অবস্থা খুবই খারাপ এন্ড আরএসজি দে আর মেকিং এ হেডলাইন, দে আর মেকিং এ কামব্যাক এগেইনস্ট দ্য আজমুল হাসান জায়ান্টস, ভাই, দ্য আন্ডার আলফা 7 টপ টিম। অলমোস্ট এই মুহূর্তে টুর্নামেন্ট কিন্তু দেন ভাই। আমি আসলে হয়ে এখন গিয়েছে এরকমই একটা অবস্থা। রিভো এগুলো অর্গানাইজিং এর ফিনিশ হয়ে যেতে করি না আর পারে, কি। সম্ভাবনা আছে এখান থেকে। বাট ভিউয়ার্স, গেম আনবেন হলে ইনশাআল্লাহ আবারও এখান থেকে কিন্তু ফাইট অনেক চলছিল, কিছুই বাট সামহাউ হবে। টপ 4 এ চলে আসলাম। কারিলও অপেক্ষা করছেন এখান থেকে, রিভোকে বাঁচানোর কোনো রিস্ক তিনি নিতে চান না। স্টোন আছেন সামনে, এখান থেকে ফালকনও ভালো খেলে, ফালকন ভালো যাওয়াটা করবে। তার নিজের জন্য কিন্তু আসলে সেফ হবে না। এই ম্যাচে যদিও মনে হয় কিন্তু DRX দেখতে পাওয়ার কথা ছিল স্টোন যে ইয়ে করেছিল সেই টিমমেট এই মুহূর্তে ডাউন। এই ম্যাচটাতে একটা বড় সম্ভাবনা আছে সোহেলদানা DRX বিপি এর জন্য চিকেন ইয়ে ডিনার করেছিল। নেওয়ার। স্টোন তিনি এই মুহূর্তে কিন্তু আক্রমণের শিকার হচ্ছেন এন্ড ফাইনালি হি ওয়াজ দ্য সিয়াম ওয়ান DRX নোন করেছিল। বেন পয়েন্টটা পেয়েছেন। এবার আলফা 7 এর সাথে ফাইট চলছে, আরএসজি বেই তাকে ডাউন করা হয়েছিল, বাট সেই পয়েন্টটা আসলে গিয়ে কিন্তু নিয়ে নেবেন সম্ভবত DRX আলফা এর 7 এই যে এর কারিলো chicken। নিজেই। বাট আরে কাউন্টার কি অ্যাটাক এখন খুশি। পর্যন্ত চলছে। ভিউয়ার্স, আমরা এই মুহূর্তে রেগান্সের প্লেয়ার লাইটিং কে দেখতে পাচ্ছি, তিনি থাকছেন এই মুহূর্তে একা, বাট লাস্ট পর্যন্ত আর হলো না। ডিআরএক্স এর হাতেই পতন ঘটলো তাদের। ডিআরএক্স দে আর রেড মেকিং এ ম্যাজিক নিয়ে যেন হিউজ একটা কি ঝামেলা আছে ভাই। আমার মনে হয় এই দাম হলে কামব্যাক আনিসুর রহমান আইফোন কেনাই বেটার। এবং গত 2 দিনের যে আফসোসটা তাদের জন্য ছিল, সেই আফসোসটাকে কিন্তু অনেকাংশে তারা কিন্তু কমিয়ে দিতে পেরেছেন। ম্যাচ সম্ভাবনা এই দেশে আসলে সম্ভাবনা বলতে আসলে কোনো কিছু নাই ভাই। আল্লাহ পাক যখন চাইবেন তখনই সবকিছু হবে। কোচ যারা আছেন, অ্যানালিস্ট হিসেবে যারা আছেন, মুনতাসির এমন দাউদ কিছুই ফাইন্ড আউট করেছেন, এমন রেসিপি ফাইন্ড আউট করেছেন যেটা দিয়ে তারা এই সাকসেসটা বের করতে পেরেছেন। 4MB এর ম্যাচ কবে? তারা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন টেবিল টপারদেরকে। এমএসজে তাদেরকে টপকে ডিআরএস আজকে দিন শেষে উপরের দিকে উঠে যায়, কিন্তু সেটাই এখন দেখবার মতো ব্যাপার। আর একটা ম্যাচ কিন্তু এরপরে বাকি থাকবে, তবে এই ম্যাচ শেষে পয়েন্ট টেবিলটা কোন জায়গায় গেল সেটা এখনো পর্যন্ত দেখা বাকি। দর্শক মণ্ডলী, চিকেন পেয়েছে ডিআরএক্স। অবশ্যই চিকেন ডিনার পেয়ে গেছেন ডিআরএক্স। ফাইনাল গোয়ের যে কথাটা সেটার মধ্যে যদি বলে, আমরা শুরুতে দেখলাম লাইটিং এবং বাকিরা গিয়ে কিন্তু আসলে আক্রমণের শিকার হচ্ছিলেন কারিলোর কাছ থেকে। নকটা বের করতে পারলেও লাস্ট মোমেন্টে গিয়ে কিন্তু সাইজে এন্ড সোয়েজ দুজনে কিন্তু স্পট করেন এন্ড বেয়ের পয়েন্টে কিন্তু আসলে পেয়ে গিয়েছিল কারিলো, বাট কারিলোকে পরবর্তীতে কিউএক্স নিজে কিন্তু ডাউন করেন। 7 নম্বর এলিমিনেশন সেখানে কিন্তু সিকিউর হয়ে যায়। লাস্ট 8 নম্বর এলিমিনেশনটা লাইটিং কিন্তু সেখান থেকে আসলে ডাউন হন এন্ড এরই মাধ্যমে আমরা ডিআরএক্স কে দেখলাম ম্যাচে তারা কিন্তু বিজয়ী হয়েছেন। এন্ড অ্যাজ ইউ গাইস ক্যান সি, হিউন বেন, সাইজে, কিউএক্স এন্ড সোয়েজ
তারা মিলে টোটাল কিন্তু অনেকগুলো এলিমিনেশন পয়েন্ট এখান থেকে পেয়েছেন। 8টা পয়েন্ট তাদেরকে টোটাল এই মুহূর্তে লবিতে 18 পয়েন্ট পেতে সাহায্য করলো এবং এই 18টা পয়েন্টের বদৌলতে আরো অনেকটা উপরে কিন্তু তারা উঠে যাবেন। ওভারঅল এই ম্যাচে সাইজে তিনি 2টা এলিমিনেশন পয়েন্ট কিন্তু পেয়েছেন, বাট তার বিনিময়ে তাকে মাত্র ড্যামেজ দিতে হয়েছে 27। সো অনেক অল্প ড্যামেজেই অনেক বেশি কিন্তু তিনি আসলে হচ্ছে কিল করেছেন। পাশাপাশি এটাও আমারও সেম কোশ্চেন নাজমুল হাসান, যে ইনফিনিক্স ওরা যেটা খেলে সেটার বিনিময়ে একটি নকআউট ছিল, বাট সেই একটা নকআউটের পরে ফিনিশিং পেতে তেমন কোনো কিন্তু প্রবলেম তার আসলে আর হয়নি। আমরা লাস্ট মুহূর্তের ফাইটগুলো কিন্তু এখান থেকে দেখেছি, তারপর ওভারঅল পুরো ম্যাচের হাইলাইট মোমেন্টসগুলো দেখে নেব আরো একবার। হাইলাইট মোমেন্টস আরো একবার দেখে নিচ্ছি আমরা। দর্শক মণ্ডলী, মেজর প্রাইড কিভাবে আসলে কিলগুলো সিকিউর করেছিল এক এক করে সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি। টিম ওয়েটে তারাও চেষ্টা করেছেন যথেষ্ট ভালোভাবে খেলাগুলো কন্টিনিউ করতে, যেহেতু তারা নামেনি নর্দার্ন দিকে, তাদের কাছে এটা কিন্তু একটা ভালো সুযোগ ছিল। একটা হেডশট আপনার উপরে কানেক্ট করা হলো, তারপরে আপনি কেন কাভারে যাবেন না? রিয়াকশন টাইম শুড বি বেটার দ্যান দিস, এন্ড সেই জায়গা থেকে কিন্তু প্রবলেমটা হয়ে গেল। মানে এরকম আস্তে আস্তে শট করবার পরেও যদি দুটো হেডশট কানেক্ট করা পসিবল হয় তাহলে দ্যাটস স্যাড। লেভেল হেলমেট ছিল বলে তিনি কিছুটা সময় পেয়েছেন, তারপরে কিন্তু সেটাকে কাজে লাগাতে পারেননি। টিম ওয়েটটা পরবর্তীতে আরও বেশ কিছু ক্লোজ কম্বেট ফাইটও ভালো জয় লাভ করেন, বাট ডিফেন্সের দিক থেকে আরেকটু কম প্যাসিভ হওয়াটা বেটার। কাছে কাউকে আসতে যাবে না, আদারওয়াইজ হচ্ছে গ্রুপ গ্রিনে অবশ্যই গ্রিনের ম্যাচ হচ্ছে ফাইটগুলো চলছিল লাস্ট পর্যন্ত, সেটাও দেখেছি আমরা ভিউয়ার্স। এন্ড অলরেডি হারামে ব্রো রিক ওয়াজ দ্য লাস্ট গাই ফর দ্য টিম। এক গ্রেনেডে টুইস্টেড মাইন্ডস এর দুজন প্লেয়ার ডাউন, পরবর্তীতে কিন্তু তৃতীয় প্লেয়ার শটগানের আক্রমণের শিকার হয়ে যান। কিছুই করার ছিল না তখন। থার্ড উইকে, এই উইকের পরের উইকে, তারপরের উইকে এবং তার টিমমেটরা কিভাবে এক এক করে চিকেন ডিনারের কাছাকাছি চলে আসছিলেন সেটা নিয়ে দেখছিলাম। এন্ড সেদিকে গ্রেনেড ইসলাম জনি ভাই ওরএমবি হচ্ছে গ্রুপ গ্রিনে এই উইকের পরের উইক, তারপরের উইকে খেলা হবে। ডাউন হয়েছিলেন ভাইটালের কাছ থেকে, মাফিওসো অ্যাটাক করছিলেন ইনকোর বাকি প্লেয়ারদেরকে এবং জোয়ান চোকে ফিনিশ করার মাধ্যমে ওভারঅল কিন্তু তারা অনেকগুলো আরো পয়েন্ট পেয়ে যান। শেষ মুহূর্তে এসে আরএসজি বে তার সাথে ফাইট চলছিল। জেসুক এখানে বসে আছেন, যে এখানে সম্ভবত ফার্স্টে বুঝতেই পারেনি, বাট আইফোন 16 প্রো ম্যাক্স কন্ডিশন নিলে ভালো হবে। কিন্তু ফিনিশ করে দিতে আর দেরি করেনি। এটা আসলে ভাই ভ্যারি করে, এখান থেকে আসলে হয়তো আরেকটু ফাইট গেম আনবেন কি হবে ভাই, গেম আনবেন হবে, এই দোয়াটা আমরা তো সবাই করি, সবাই সবার জায়গায় চেষ্টা করতেছে। এখন আল্লাহকে আল্লাহ ভরসা, এটা আসলে বলতে এখনো পর্যন্ত পারি না ভাই, 18 পয়েন্ট শিওর হবে। এন্ড উইথ দিস 18 পয়েন্টস তারা আলফা 7 এর উপরে উঠে যাবেন। আলফা 7 এর কাছে 13 পয়েন্ট থাকছে, রেগান্সের কাছে 12 পয়েন্ট থাকছে, ভ্যাম্পায়ারের কাছে থাকছে 11 পয়েন্ট, মিরান সেজং এর কাছে 7 পয়েন্ট এবং মেজর প্রাইডও কিন্তু 7 পয়েন্ট পেয়েছে। আমূল পরিবর্তন পয়েন্ট টেবিলের। গতকালকে যেখানে আমরা শেষ করেছিলাম, আজকে যেখানে শেষ করব, দুটোর ভিতরে যে আসলে কতটা তফাৎ হবে দিনের শেষেই কিন্তু আসলে সেটা বোঝা যাবে। ইতিমধ্যেই কিন্তু পুরোপুরি সব কিছু আসলে বদলে গেছে একদম। #8-এ থাকা ডিএক্স এই ম্যাচে 6টা পয়েন্ট পেয়েছেন, প্লেসমেন্ট পয়েন্ট ছিল না, বাট সাথে আছে এলিমিনেশন পয়েন্ট। ইনকো গেমিং তারা #7-এ, এইটা আছে মেজর প্রাইড, #5 আমরা এমএসজে কে দেখতে পাচ্ছি 7 পয়েন্ট সহ। অবশ্যই আমরা এখান থেকে কিন্তু জাস্ট টপ যে দলগুলো ছিল এই ম্যাচে সেটা দেখলাম, বাট এরপর বটম 8-এ কার কি কেমন অবস্থা। হোরা অ্যান্ড হারামে ব্রো এই দুটো দলই কিন্তু 0-তে শেষ করেছেন। এছাড়া বাকি সবার কাছে ডিসেন্ট অ্যামাউন্টের পয়েন্ট কিন্তু আছে। জিউস, টিম স্পিরিট, বিটিআর তারা কিন্তু তেমন আসলে ভালো করতে পারেনি, ততটা বেশি পয়েন্ট কিন্তু পাননি। বাট আরো বিপদে আছে টুইস্টেড মাইন্ডস, তার কারণ টুইস্টেড মাইন্ডের কাছে এই ম্যাচটাতে একটা অনেক বড় অ্যাসিড টেস্ট ছিল, বাট তারা সেই টেস্টে ফেল করেছেন। দে ডিডন্ট গেট দ্য মাচ নিডেড পয়েন্টস ফ্রম হিয়ার। পরবর্তীতে লুপস এবং ডিএমআর এবং বাকি দলগুলোকে দেখছিলেন আপনারা, বাট ইন দ্য মিন টাইম লেটস টক অ্যাবাউট দ্য প্লেয়ার, দ্য এমভিপি ফ্রম দ্য ম্যাচ, এন্ড দ্যাট ইজ হিউনবেন from DRX। 3টি এলিমিনেশন পয়েন্ট পেয়েছেন, 565 ড্যামেজ দিয়েছেন তিনি সেটার বিনিময়ে, এবং সেখান থেকে 3টি অ্যাসিস্টও ছিল তার পুরো ম্যাচ জুড়ে। 3টা অ্যাসিস্ট ছিল তাদের কাছে, 3টা এলিমিনেশন এবং সেখান থেকে 140 টোটাল যে হিলিং সেটা কিন্তু চমৎকার। কিন্তু হেডশট পার্সেন্টেজ এত কম কেন? আজকে বেশিরভাগই সময় কিন্তু আমরা অনেক কম দেখতে পাচ্ছি, অ্যান্ড মাত্র 4%, যেখানে বিগত দিনে আমরা 23-24 পর্যন্ত যেতে দেখতে পেয়েছি সেটা আজকে 4%-এ নেমে গেছে। অ্যাকিউরেসির চাইতে অনেক কমই কিন্তু আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেই জায়গায় ফোকাস করতে এমএসজে #1-এ আছে, #2-তে আছে ডিআরএক্স উপরে উঠেছেন তারা। আলফা 7 তারাও আবার উপরে উঠে গেছেন, মেজর প্রাইড কিন্তু নিচে নেমে গেছে। #1-এ যাদের দাপট ছিল পরপর 2 দিন, তারা এবার #4-এ, তারা সরাসরি ফাইনালে যেতে পারবেন কিনা সেটা নিয়েই কোয়েশ্চেন উঠছে এখন। টিম স্পিরিট #5-এ, এরপর আছে ভ্যাম্পায়ার, ডিএক্স এবং জিউস স্পোর্টস। ডিআরএক্স আজকে যেরকম কামব্যাকটা দিল, জীবনে সবারই কিন্তু একটা না একটা সময় এরকম একটা কামব্যাকের দরকার। সো লেটস সি র্যাঙ্কিং এর সেকেন্ড পজিশনে থাকা ডিআরএক্স তারা কি এবার আসলে হচ্ছে ফার্স্ট পজিশনে থাকা মিরান সেজংকে
আসলে পিছনে ঠেলে ফেলে দিতে পারবেন কিনা। টপে থাকছে কোরিয়া, দ্য কোরিয়ানস আর অন টপ এবং তাদের পরে তৃতীয় পজিশনে থাকছে আলফা 7। 2 দিন টানা লিডে থাকা মেজর প্রাইড তারা ফাইনালে নিজেদেরকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন ডিথ্রোনড হতে, এবং সেখানে এই মুহূর্তে তারা ফোর্থে থাকছেন। টিম স্পিরিট তারাও কিন্তু র্যাঙ্কিং সেকেন্ডে ছিল, বাট সেই জায়গা থেকে তারা চলে এসেছে টপ 5 এ। হোরা স্পোর্টস তারা কিন্তু একদম পুল সিরাতের শেষ কিনারে অবস্থান করছিল, সেখান থেকে এখন তারা কিন্তু এলিমিনেশনের দ্বার প্রান্তে চলে এসেছেন। এন্ড রাইট নাও দে হ্যাভ আ চিকেন, বাট তারপরেও 12তম পজিশনে তারা কিন্তু থাকছেন। অবস্থা খুবই 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 বেশি খারাপ। এন্ড এরপর আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি আরএসজি তারা চেষ্টা করছেন স্টেপ আপ করার, ডিএমআর হারামি ব্রো তারা চেষ্টা করছেন আরো বেশি যাতে স্টেপ আপ করা যায়। অবশ্যই তাদেরকে স্টেপ আপ করতে এখান থেকে কিন্তু অবশ্যই ফোকাস করা উচিত। এখান থেকে টুইস্টেড মাইন্ডস 45 পয়েন্ট নিয়েছেন, আরামি ব্রো 58, এরপর ডিএমআর আরেকটু কিন্তু উপরের দিকে উঠে যেতে হবে। খুব বড় পার্থক্য ব্যাপারটা সেরকম নয়, বাট যদি তারা এখনই কোনো ধরনের ইনিশিয়েটিভ না নেন তখন কিন্তু বিপদটা হবে। হেড টু হেড আমরা কম্প্যারিজন দেখবো, মোটামুটি ভালো একটা তফাৎ আছে। এভারেজ এলিমিনেশন 2.1 এবং 1.2, যেহেতু তাদের ভেতরে মোটামুটি অনেকগুলো ম্যাচ খেলা হয়ে গেছে বা টুর্নামেন্টের প্রাইস। রহমান ভাই আপনি এই ব্যাপারে এই গ্রুপের এই স্টেজের স্পোর্টস প্লেয়ারদের সেই কারণে কিন্তু এই পরামর্শ নিতে পারেন, অনেকটা ইমপ্যাক্টফুল। এভারেজ ড্যামেজের দিক থেকেও কিন্তু অনেক বেশি এগিয়ে আসছে এমএসজে হক্সি। আচ্ছা আচ্ছা নাজমুল হোসেন, আমরা এই মুহূর্তে কিন্তু আমাদের আজকের দিনের শেষ ম্যাচের জন্য রেডি হচ্ছি। অফিশিয়ালি নিয়ে সবচেয়ে ভালো যেটা ওয়ারেন্টি থাকে আর কি, বাট তার মধ্যে থেকে আমরা কিন্তু দেখেছি কমন টিম তারা কিন্তু চিকেন ডিনার বের করেছিল, ডিআরএক্স যেটাতে আলটিমেট ভিক্টরস। বাট শেষ গ্লোবাল ওয়ারেন্টি থাকে, এটা নিয়েই আরো একটা চিকেন ডিনার হাতিয়ে নেবেন, নাকি সেখানে আমরা আলফা 7 বা রেগান্সকে ফিরে আসতে দেখব। তার কারণ প্রিভিয়াস ম্যাচে এই দলগুলো অনেক ভালো চেষ্টা করেছিল। জানলে জানাবো আমাদের যদি হচ্ছে টিম ফোকাসের মধ্যে আমি যতটুকু জানি আমার বাসায় আসছিল মেজর প্রাইড আলফা 7 যারা র‍্যাঙ্কিং এর 3rd 4th 5th এই পজিশনগুলোতে আছে, তাদেরকে কিন্তু নিয়ে কথা বলতে চাই, বিকজ তারা এখান থেকে আজকে দিন শেষ হতে হতে কে থাকবে সবার উপরে এটা এই মুহূর্তে আমাদের জানার দরকার। এক্স্যাক্টলি সেটাই জানার দরকার। এবং সেখান থেকে যদি আপনি ডিএক্স এর কথা বলেন, ডিএক্স এর একটা কিন্তু কামব্যাক দরকার, তারা অনেক নিচে নেমে যাচ্ছেন। টিআরএক্স তাদের জার্নিটা হবে টপে যাওয়ার। ডিআরএক্স এর আসলে এখন মোমেন্টামটা খুব স্ট্রং, এই স্ট্রং মোমেন্টাম থেকে তাদেরকে পেছনের দিকে ঠেলে দেওয়াটা খুবই কঠিন হয়ে যাবে। এবং এমএসজে তাদের কথা যদি দেখেন, এমএসজে কিন্তু দে আর ট্রাইং দেয়ার বেস্ট। ডেফিনেটলি তারা শেষ ম্যাচে এসে একটা চিকেন বের করতে চাইবেন, শেষ ভালো যার সব ভালো তার সেই শেষ ভালোটা যাতে পান, সে কারণে ম্যাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ফুল ফোকাস নিয়ে খেলতে হবে। অবশ্যই ফুল ফোকাস নিয়ে কিন্তু খেলতে চাইবেন আপনারাও, তার কারণ আপনাদের হাতে থাকছে ইনফিনিক্স GT20 Pro, দ্য অফিসিয়াল স্পন্সর্স ফ্রম দ্য PUBG মোবাইল গ্লোবাল চ্যাম্পিয়নশিপ। 120 FPS এ যদি আপনি PUBG খেলতে চান বা 144 হার্টজ এর ইমার্সিভ ডিসপ্লে যদি আপনার দরকার হয়, তাহলে এই ডিভাইসটা কিন্তু থাকবে আপনার পছন্দের শীর্ষে। পাশাপাশি যারা গ্র্যান্ড ফাইনালসের টিকিট কিভাবে পাবেন চিন্তা করছিলেন, তারা চাইলে এই কিউআর কোডটা স্ক্যান করে নিতে পারেন, এবং এই কিউআর কোড স্ক্যান করে আপনি কিন্তু সুযোগ পাবেন গ্র্যান্ড ফাইনালসের একটা টিকিট জিতে নেওয়ার। অবশ্যই এছাড়াও সোশ্যাল হ্যান্ডেলস যেগুলো আছে ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক এন্ড টিকটক, আমার তাই মনে হয় যে ফোন নিলে ওয়ারেন্টি ওলাতে নিতে পারে। ফর দ্য লেটেস্ট আপডেটস খেলাগুলো দেখার জন্য সবার আগে অবশ্যই সেখানে আপনারা চলে যাবেন টিকটকে PMGC 2024 এটা লিখে সার্চ করবেন। সার্চ করলে আপনারা স্পেশাল কিছু কন্টেন্টস পেয়ে যাবেন। এছাড়াও আপনারাও কিন্তু অনেক কন্টেন্ট এখান থেকে জেনারেট করতে পারেন অ্যাবাউট PUBG মোবাইল গ্লোবাল চ্যাম্পিয়নশিপ 2024। অবশ্যই ভিউয়ার্স, আমরা এই মুহূর্তে টপ 3 তে কারা থাকবে সেই ব্যাপারটাই জানতে চাই। জিউস স্পোর্টস দে হ্যাভ আ ভেরি নার্ভ ব্রেকিং ডে, এবং এখান থেকে মেজর প্রাইড তাদের আরো বেশি কিন্তু এই মুহূর্তে আসলে প্রবলেম দেখতে পাচ্ছি। তার কারণ পুরোটা দিন তারা কিন্তু ছিলেন প্রথম 3টা দলের মধ্যে তারা ছিলেন, বাট এর মধ্যে থেকে তারা এই মুহূর্তে চলে যাচ্ছেন র্যাঙ্কিং এর 4th এ। দিস ইজ নট রিয়েলি হ্যাপেনিং ফর দ্য প্লেয়ার্স। অ্যান্ড এখন দেখা যাক আরো বাকি প্লেয়াররা কেমন কি করছেন। অলরেডি এই মুহূর্তে 8টা এলিমিনেশন পাওয়ার ডিআরএক্স তারা এখানে কোথায় আছেন সেটা যদি দেখেন, অলরেডি তারা আছেন র্যাঙ্কিং এর 2য়তে। প্রিভিয়াস ম্যাচে তারা 1560 ড্যামেজের বিনিময়ে 8টা এলিমিনেশন সিকিউর করেন, এবং ফুল স্কোয়াড নিয়ে তারা বেঁচে ছিলেন 28 মিনিট। 4 জন প্লেয়ারদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারাটা একটা বিশাল ব্যাপার। সো বিশাল পারফরম্যান্স এই মুহূর্তে তারা কিন্তু করেছেন পুরোটা ম্যাচ জুড়েই। তাদের কাছে মানে সুযোগ পেতে দেখিনি থ্রোয়েবল ব্যবহার করার, বাট হোয়াট উইল হ্যাপেন দ্য লাস্ট গেম, ব্যাক টু ব্যাক চিকেন ডিনার কি তারা পাবেন, হ্যাটট্রিক চিকেনের মালিক কি তারা হয়ে যাবেন, এখন সেটাই দেখতে চাই। একটা এরেঙ্গেলের চিকেন ডিনার তারা পেয়েছেন, একটা মিরামারের চিকেন ডিনার তারা পেয়েছেন, বাট দুইটা মিরামারের চিকেন ডিনার হবে নাকি? ডিআরএক্স মানে গতকালকে ডিআরএক্স না আর একটা কোরিয়ান টিম করতে পারেন, একটু ব্যাক চিকেন পাইছে নজর রাখতে হবে সেদিকে তারা কতটুকু সাকসেস পেতে পারেন। এখনো 15 সেকেন্ড পর নতুন ম্যাচটা শুরু হবে, শেষ ম্যাচটা শুরু হয়ে যাবে। দর্শক মণ্ডলী
হোল্ড টাইট, কারণ আমরা কিন্তু ম্যাচে চলে যাচ্ছি খুব দ্রুত, এবং যে স্পেশাল লাইট ইফেক্ট আছে সেটা কিন্তু এখন শুরু হয়ে যাচ্ছে। যেহেতু মিরামার, তাই হলুদ লাইট আজকের শেষ ম্যাচ। যেহেতু ইয়েলো গ্রুপ, তাই এখান থেকে কিন্তু ইয়েলো লাইট দিয়ে প্লেয়ারদেরকে স্বাগত জানানো হয়েছে মিরামারের জন্য। রাইট নাও ইউ গাইস ক্যান সি আ সবাই তার প্রেডিকশন কমেন্টসে দিয়ে দেন। শুরু হচ্ছে পুয়ের্তো প্যারেসের সাইড থেকে, এবং লস লিওনেস পেকাডোর উপর দিয়ে ফ্লাইট প্যাডটা চলে যাবে ম্যাপের নর্থ ওয়েস্ট কর্নারে। সো আমার মতে হোরাই স্পোর্ট যদি গিয়ে লাকোব্রিয়া ড্রপ করতে চান, তাহলে সেটা নিয়েও কিন্তু খুব একটা বেশি প্রবলেম তাদের হওয়ার কথা নয়, সেই জায়গাতে তারা আরামসে চলে যেতে পারবেন। এখনো পর্যন্ত আমরা যদি এলিমিনেশন লিডারের কথা বলি মিরামার অনুযায়ী, তাহলে সেখানে টিম স্পিরিট থেকে নৌমি সবার উপরে থাকবেন, তার টিমমেট ইফেক্ট তিনিও থাকবেন, এলিমেন্ট্রিক্স তো সবসময় থাকবেন, অ্যান্ড প্রিভিয়াস ম্যাচে চমৎকার পারফরম্যান্সের কারণে ডিআরএক্স এর হিউনবেন দেখা যাক আউটসাইড ইনফো ভাই আলফা 7 অবশ্যই তারা উপরের দিকে এখন উঠে আসবার চেষ্টা করছেন। এলপোজো থেকে রুইন্স পর্যন্ত যে ফ্লাইট প্যাডগুলো আছে সেই জায়গা থেকে কিন্তু টিমগুলো এখন যাওয়া শুরু করবে। ওকে, বাট রাইট নাও আমরা এখান থেকে জিউসকে দেখতে পাচ্ছি, তারা এই মুহূর্তে বের হয়ে পড়েছেন। মেজর প্রাইড তারা কিন্তু লস লিওনেসের সাউথ সাইডে অবস্থান করছেন, এবং লস লিওনেসের ভেতরে যদি তারা ঢুকতে চেষ্টা করেন সেক্ষেত্রে রিগান্সের সাথে তাদের একটা ফাইট হতে পারে। অন্যদিকে আমাদের সাথে মিরাইন সেজং এই মুহূর্তে চলে যাচ্ছেন ইম্পালার দিকে, এবং ইম্পালারতে হয়তোবা তাদেরকে কোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হবে না। তাদেরই স্বদেশী দল ডিআরএক্স যদি আসলে নর্থে যাওয়া শুরু করে, তাও আবার ইম্পালার পাশের সেই হাইওয়ে ধরে, তখন কিন্তু এদের মধ্যে একটা ফাইট হতেও পারে। সো লেটস জাস্ট সি, লেটস জাস্ট ওয়েট এন্ড ওয়াচ কি অবস্থা ঘটে এই মুহূর্তে। টিম স্পিরিট তারা এখান থেকে কিন্তু চুমা সেটাতে অবস্থান করছেন এই মুহূর্তে, বাট হারামে ব্রো তারা চলে গিয়েছেন সো ফার পেকারোর দিকে আপাতত কিন্তু আরে দিয়ে দাও কি আছে জীবনে, নাকি গিয়ে হারামে ব্রো কারা পাবেন পেকারোর দখলদারিত্ব, সেটা এই মুহূর্তে কিন্তু দেখার পালা। বিটিআর তারা এই মুহূর্তে কিন্তু পাওয়ার গ্রিড এবং পাওয়ার গ্রিডের আশপাশের এরিয়াটাতে নেমেছেন, এন্ড এই মুহূর্তে রেগান্সকে দেখতে পাচ্ছি তারা পুরো লস লিওনেস এরিয়াটাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন, বিস্তৃত হয়ে আছেন তারা সবাই। এখনো পর্যন্ত জিজেড এর কাছে কিন্তু যে ওয়েপন ছিল দ্যাট MK12 সাথে কিন্তু এই মুহূর্তে কিউবে তার জন্য একটা বড় প্লাস পয়েন্ট, এন্ড অন্যদিকে এখন একটা ব্যাপার তাকে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, আশেপাশে যেই সকল জায়গা আছে সবগুলো থেকে যদি আরো চমৎকার কিছু ওয়েপন সেট পাওয়া যায় তাহলে তো কথাই নেই। ইনঅ্যাক্টিভ হাতে নিয়েছেন উইনচেস্টার, এবং তার অন্য হাতে কিন্তু আমরা দেখছিলাম আছে এসকেএস। সো এখান থেকে এসকেএসটা রাখবেন, উইনচেস্টারটা কিন্তু তিনি আসলে ফেলে দিলেন, এবং সেই জায়গাতে তুলে নিয়েছে একটা একেএম। ইনিশিয়ালি যা পেয়েছিলেন তাই রেখে দিয়েছিলেন, বেটার ওয়েপন বেটার সাপোর্ট এখন আছে, সেই জায়গাতেই ফোকাস তিনি করবার চেষ্টা করছেন। বাট হোয়াট অ্যাবাউট জুয়ান কো, তিনি কিন্তু স্পট হয়ে গেলে বিপদ হতে পারে। রিগ ইজ সার্চিং ফর দ্যাট কিল, রিগ ইজ স্টিল হান্টিং, এখনো কিন্তু খুঁজে পাননি। দূর থেকে কেউ যদি আবার দেখে ফেলেন তখনও কিন্তু আসলে একটা বিপদ হতে পারে, দেখা যাক সেরকম কিছু একটা হয় কিনা। ফাইটালি তার কাছে 6 টাইমস স্কোপ আছে, নাজমুল হাসান এই রকম টিম হলে তো একেবারে জিজি অবস্থা হয়ে যাবে। ব্যাক গিয়ারে টানছেন, এবং এর আগে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম একদম এনগিও ব্যাক গিয়ারের যে ব্যাপারটা, আসলে গাড়ি ঘোরাতে যে সময়টা লাগে, এটা সুরিয়াফি ইওর প্রেডিকশন ইজ হোরা ঢালু কোন জায়গাতে আসতে চান, সেই কারণে কিন্তু এই ঘটনাটা ওরা গতকালকে খুব ভালো খেলেছিল। এই ম্যাচে এই ওয়্যারহাউসটা দিন খুব খারাপ যাচ্ছে ওরা, চেষ্টা করছেন, দেখা যাক আশেপাশে সাউথ এশিয়ান টিম। লেটস সি, লেটস উইশ ফর হোরা কাম ব্যাক টুডে। ইম্পালা এরিয়া কিন্তু আসলে জোন থেকে একটু বাইরে, খুব যে আসলে প্রবলেম হবে সেটার জন্য এমএসজের মনে হচ্ছে না এরকম কোনো কিছু হওয়ার কথা, বাট তারপরেও বলা যায় না। উই আর জাস্ট ওয়েটিং ওভার হিয়ার। হক্সি তাদের এখান থেকে বাকি প্লেয়ারদেরকে নিয়ে অলরেডি কিন্তু কিছুটা সামনে চলে এসেছেন, এবং মোটামুটি যতটুকু পারা যায় লুটপাট আগে কিন্তু সেরে নিয়েছেন। হক্সির কাছে আপাতত একটাই ওয়েপন, সেকেন্ডারি ওয়েপন তিনি মেজর প্রাইড গত 2 দিন ফার্স্ট এড কিট নেই, ফার্স্ট এড কিটও কয়েকটা পেয়ে গেলে সেটা অনেকটা বেশি বেনিফিশিয়াল হতো। অন্যদিকে টুইস্টেড মাইন্ডস তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি সোফার তারা কিন্তু নেমেছেন আমাদের সবার পরিচিত সান মার্টিন এরিয়াতে, বাট সান মার্টিন থেকে সামনে এবার আসলে আঙ্গিশিকদারের প্রেডিকশন এমএসটি কোরিয়ান টিম। টুইস্টেড মাইন্ড চাইলে কিছুটা সময় এখানে থাকতেই পারেন, খুব একটা সমস্যা তখন কিন্তু হবে না। টুইস্টেড মাইন্ডস সোফার ভেস্ট হেলমেট এগুলো নিয়ে তেমন একটা সমস্যা নাই, বাট লর্ড তার হাতে কিন্তু পারফেক্ট ওয়েপন চলে আসছে এই মুহূর্তে। ইউএমপি আর এম4 এর কম্বিনেশনটা খুব ভালোভাবে তিনি কিন্তু চাইলে ইউটিলাইজ করতে পারবেন। অবশ্যই আপাতত ডিআরএক্স তাদের যে ব্যাক টু ব্যাক ম্যাচ সাকসেস তারা পেয়েছেন, এই ম্যাচেও কিন্তু সেটা চেষ্টা করতে হবে। পুয়ের্তো প্যারেসো থেকে তারা রোটেশনটা শুরু করে দেবেন, সোয়েজকে আগে আগে পাঠাচ্ছেন ইনফরমেশনগুলো নেওয়ার জন্য, তার পাশাপাশি তিনি লুটটাও করে নেবেন। দলের হয়ে সবচেয়ে ঝুঁকি তিনি আপাতত নিচ্ছেন, তবে সারাউন্ডিংসে কেউ এখনো পর্যন্ত তাদের গেট কিপ করছে না। টিম স্পিরিট দেখতে পাচ্ছি তাদের সামনে কিন্তু হারামে ব্রো আছে, নো মি একটু মনে হচ্ছে তিনি ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছেন অনেক লম্বা সময় ধরে, কিন্তু তার যেই ডে 1 এর সাকসেস রেট সেটা কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে না। সুমি হাসানের প্রেডিকশন ডিআরএক্স
টিম স্পিরিট শুরুর 2 দিনে তারা কিন্তু আসলে এহসান ইসলামের A7 ঘোরাঘুরি করছিলেন, বাট এই মুহূর্তে তারা আছেন র‍্যাঙ্কিং এর আমার 5th পজিশন। এটা আসলে কিন্তু মোটেও তারা চাইবেন না এরকম কিছু একটা। এমবি মুন্না A7 বড় হচ্ছে একটা বেটার আউটপুট দরকার। রিগ আছেন এখন আমাদের সাথে, সাথে কিন্তু জ্যাপি, রেঞ্জ সবাই আছেন। আরএসজি তারা এই মুহূর্তে লস লেভেনস ছেড়ে সামনে চলে এসেছেন, এন্ড জিজেড এবং সাথে এখান থেকে কিন্তু লাইটিং শো সবাইকে দেখতে পাচ্ছিলাম অলরেডি লস লেভেনস ছেড়ে সামনের ওপেন কম্পিটিশন ফ্রম দেয়ার চাইলে কিন্তু এই মুহূর্তে নতুন একটা আক্রমণ করা যেতেও পারে। আরএসজি তারা এখান থেকে জানেন এখনো পর্যন্ত র‍্যাঙ্কিং 13তম পজিশনে তারা আছেন। তাদের টার্গেট অ্যাট লিস্ট যাতে সার্ভাইভাল স্টেজ পর্যন্ত তারা যেতে পারেন। লাকি হাউসে ঢুকেছেন সেই জন্যই, বাট লাকি হাউস থেকে লাকি ম্যাচ কি তারা পুল অফ করতে পারবেন এখন সেটাই আমাদের দেখার পালা। সেটাই আসলে দরকার তাদের, এখান থেকে একটা লাক ফ্যাক্টর তো অবশ্যই দরকার। আলফা 7 এবার মুভ করছেন, রেখে দিয়েছেন রেভোকে, আশেপাশে কিন্তু কেউ নেই। তারা যে জায়গায় আছেন এখান থেকে এগিয়ে যাওয়ার সময় পাওয়ার গ্রিডে কেউ থাকে কিনা এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। পাওয়ার গ্রিডটা একটু কেয়ারফুলি হ্যান্ডেল করতে হয়। পেকাডো তো টিম নামে, তো পাওয়ার গ্রিডে যদি তারা একবার ক্যাপচার করতে পারেন তাহলে যে পেকাডোর ব্যাপারেও কিন্তু প্রপার আইডিয়া তারা পেয়ে যাবেন, সেখান থেকেও কিন্তু প্রপারলি তারা খেলাটা এক্সিকিউট করতে পারবেন। মাফিওসও দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু অলরেডি চলে এসেছেন। হিল সাইডের ওপর থেকে কেউ অ্যাটাক করে কিনা দেখতে হবে। লুপস গ্রেভিয়ারটা ধরে রাখছেন এবং এক একজন এক একটা কম্পাউন্ড, যেহেতু স্টেজ 1 মাত্র, আরো 3 মিনিটের কাছাকাছি এখন অনেক সময় বাকি। যতটা পারা যায় এখান থেকে স্পেস কন্ট্রোল নেওয়ার চেষ্টা। নূর মোহাম্মদের মেজর প্রাইড স্পোর্টস গ্রেভিয়ার্ডে তারা এই মুহূর্তে অবস্থান করছেন। এখানে তারা জনে কতজনকে কভার দিতে পারবেন এখন আসলে আমরা সেই জিনিসই জানতে চাই। ইফেক্ট এন্ড দ্য রেস্ট অফ দ্য টিম আর স্টিল ওয়েটিং ওভার হিয়ার এট চুয়াসেরা, বাট সো ফার ইফেক্ট তিনি এখান থেকে কিন্তু না, তার টিমমেট কিটসুনে স্পট করে নিয়েছিলেন এরেনকে। সো দেখা যাক এবার এরেনকে কি কিটসুনে ডাউন করতে পারেন কি না, দেখা যাক। কোরিয়াতে পাবজির বাট সো ফার কারিলহো স্পট করে নিয়েছেন ডিএক্সেভিয়ারকে। ডিএক্সেভিয়ার তাদের উপরে কিন্তু এই মুহূর্তে প্রচুর প্রেসার। তারা এই মুহূর্তে 7ম দল হিসেবে 100+ পয়েন্ট অলরেডি পেয়েছেন, বাট কারিলহো তার এই মুহূর্তে চেষ্টা থাকবে ডিএক্সেভিয়ারকে এলিমিনেট করে ডিআরএক্স কে যাতে তারা ছুঁয়ে ফেলতে পারেন। দলের মধ্যে এই মুহূর্তে ডিফারেন্স আছে 10 পয়েন্টের, এন্ড আলফা 7 আজকে এই ম্যাচে যদি একটা বড় চিকেন ডিনার নিতে পারে তাহলে কিন্তু তারা র‍্যাঙ্কিং এর প্রথমে থেকেও দিন শেষ করতে পারবেন। স্টিল এরা কিন্তু একটা পসিবিলিটিস রয়েছে, বাট দে নিড আ লট অফ এলিমিনেশন। এদিক থেকে প্যারাজিন কাউন্টার অ্যাটাক করতে চান, কারিলহো স্পটেড হয়ে যাবেন মনে হচ্ছিল, বাট কারিলহো লাস্ট মুহূর্তে কল ব্যাক করায় আর এখান থেকে কিন্তু সেরকম আক্রমণ কিন্তু হবে না এখন সেরকম আক্রমণ আর হচ্ছে না। আলফা 7 ক্যারিলো গ্রেনেড হাতে প্রস্তুত, নেটটিকে নেট করে ফিনিশ করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। নেটটি তিনি নিজেই কিন্তু কারেক্ট একটা নেট অলমোস্ট করে দিয়েছিলেন। হিউজ অ্যামাউন্টের ড্যামেজ দেওয়া পসিবল হয়েছে, দুই দিক থেকে ঘিরে ধরা হয়েছে। ম্যাকগ্রেলিন গ্রেনেড চার্জ করবেন, নেটটি একই সাথে মাল্টিপল অ্যাটাক এবং ডাউন হয়ে গেলেন। ম্যাকগ্রেলিন চমৎকার নক বের করেছেন, কাউন্টার অ্যাটাক করবার চেষ্টা করা হচ্ছে, তবে নক না করে সরাসরি রিভাইভে গেলেও কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ক্রুশাল একটা অ্যাটাক হয়ে গেল। আলফা 7 এই রকটা বের করতে না পারলে কিন্তু অনেক বেশি ডমিনেশনে চলে আসতেন। লিভাইস এখনো থামছেন না, এবার কিন্তু রিভাইভের দিকে যেতেই পারেন। ড্যামেজ দিয়েছেন, নক বের করেছেন। হোয়াট আর দে ওয়েটিং ফর? ম্যাকগ্রেলিন তিনিও ডাউন হয়ে গেছেন, চমৎকার ভাবে ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে আসছে ডিএক্স। আলফা 7 পেছন থেকে মাফিওসো সোলো প্লেয়ার কতটুকু ব্যাকআপ দিতে পারবেন? এডিএস অনেকটা ডিসটেন্স থেকে প্রোভাইড করছেন, ততক্ষণে কিন্তু কিলগুলো সিকিউর করে নেওয়া হবে ডিএক্স এর কাছে। এখনো পর্যন্ত ভালো চান্সেস আছে রিভাইভটা কমপ্লিট করে ফুল রস্টার নিয়ে তাদের ম্যান পাওয়ার অ্যাডভান্টেজটা কাজে লাগানোর। অবশ্যই আমরা ফাইট দেখছিলাম টিম আলফা 7 ভার্সেস ডিএক্সেভিয়ার। ডিএক্সেভিয়ারের কাছে এবার কিন্তু বেটার অপরচুনিটি, তার কারণ ল্যাম্বরগিনি তিনি এই মুহূর্তে কিন্তু কাজে লেগে পড়েছেন। কারিলহো শিওর ডাউন, দ্যাট মিন্স শুধুমাত্র একজন প্লেয়ার মাফিওসো তিনি থাকবেন, বাট মাফিওসো চলে যাচ্ছেন পায়ে হেঁটে, দৌড়ে চলে গেলে তো হবে না, তার কারণ অপোজিশনের কাছে আছে ভেহিকল। এন্ড লিভাইস জানেন না আসলে প্লেয়ার কোথায় আছে ঠিকঠাক, সেই জায়গাটাতে বাকি প্লেয়াররা সবাই মিলে গেলেন। এন্ড ল্যাম্বরগিনি জাস্ট কমপ্লিটেড a 1v3 against the mighty giants. Alpha 7 has been slain and তাদেরকে আর কোনো সুযোগ কিন্তু দেওয়া হবে না। এই ম্যাচে শূন্য হাতে ফিরে গিয়েছেন তারা। চমৎকার সূচনা হলো ডিএক্সেভিয়ারের জন্য। আমরা কিন্তু আসলে এরকম ভাবছিলাম যে দুইটা দলই নিজেদের দুই একজন প্লেয়ার হয়তো হারাতে পারেন, বাট একটা প্লেয়ার এই মুহূর্তে কিন্তু হারায়নি। খুবই চমৎকার পারফরমেন্স করেছেন ডিএক্সেভিয়ার। এবার তাদের সামনে নতুন টার্গেট হতে পারে হোরা স্পোর্টস। হোরা জোনের বাইরের দিক থেকে তারাও আসছেন, ইভেন টুইস্টেড মাইন্ডসকেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সেদিকেই তারা ভেহিকল নিয়ে রোটেশন দিচ্ছেন আবার তার রোটেশনটা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। টুইস্টেড মাইন্ড সেই ইরাঙ্গেল ম্যাচের মতো এই ম্যাচেও কিন্তু একটা ভালো পারফরমেন্স দরকার। লর্ড এবং তার টিমমেটকে সাথে নিয়ে এখনো হোল্ড করছেন। সামনে ডোরিন আছে, উপস আছে টুইস্টেড মাইন্ডসের হয়ে। তারা কিন্তু এই জায়গা থেকে রোটেশনটা কমপ্লিট করতে চাইবেন। লস্ট লেনেস খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বাট লস্ট লেনেসের সাইডে কিন্তু সরে যেতে করছিল তাদের দুইজন মিলে আপাতত হোল্ড করবেন। এয়ার ড্রপ লুটেড, লিওন
তিনি এয়ার ড্রপটা কালেক্ট করেছেন জিওসের ঠিক পাশ থেকে মেজর প্রাইড রোটেট এমবি করলো, বাট মুন্না, দেখা হয়নি তাদের রিজের একটা এহসান তফাৎ ইসলাম, এখনো জনি, পর্যন্ত আছে। ভিন্ন একটা জায়গায় আপাতত হোল্ড করতে চাচ্ছেন, আউটসাইডার কাটার ভেতরে হোল্ড ইনফো। করছেন। ইন্টারেস্টিং, পরবর্তীতে যদি বেরিয়ে যেতে হয় তাহলে সেটা কিভাবে করবেন সেটাও কিন্তু মাথায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ একদম আপনারা কাছে নতুন পাহাড়ের করে যে পাহাড় প্রেডিকশন আছে, দেন। এই পাহাড় থেকে কিন্তু আটকে যাওয়ার চেষ্টা করা হতে পারে। অবশ্যই ভিউয়ার্স, আমরা এই মুহূর্তে মেজর প্রাইডকে দেখতে পাচ্ছি বেকা এলিমেন্ট্রিক্স ইভো স্টেশন এন্ড আইএসজি এখনো পর্যন্ত তারা অবস্থান করছেন পেকাডোতে, দা হার্ট অফ মিরামার, সেখানে আমরা থাকছি। হার্ট অফ মিরামারে এখন অবস্থান করছেন মেজর প্রাইড, যারা এই মুহূর্তে নিজেদের প্রাইডের জন্য লড়াই করছেন। তাদের এবার টার্গেট আলফা 7 কে টপকে গিয়ে থার্ড পজিশনটা যে করে হোক নিজেদের জন্য ক্যাপচার করে নেওয়ার। আলফা 7 এর পয়েন্ট সম্পর্কে তারা অবগত ছিলেন এবং এখানে আলফা 7 কে এখন এলিমিনেট করতে পারাটা অনেক বড় ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর কিন্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে রাইট নাও। অন্যদিকেও ফাইট চলছিল, মেজর প্রাইড তারা এখান থেকে কিন্তু গিয়ে শুরু করতে পারেন আক্রমণ, বাট এরই মধ্যে আমরা কিন্তু দেখলাম ডিএক্স জেভিয়ার এর প্রথম প্লেয়ার কিন্তু ডাউন হয়ে গেলেন। টুইস্টেড মাইন্ড যাদের প্রেডিকশন A7 ছিল তারা আবার নতুন করে প্রেডিকশন দেন ভাই। অন্যদিকে আমরা ডোরিনকেও দেখতে পাচ্ছিলাম একেবারে প্রথম টিম হিসেবে মারা গেছে। সাথে এখান থেকে আমরা আনিসুর রহমান প্রেডিকশন জিউস, হাসানের প্রেডিকশন গাড়িটা লুপস। এখনো কিন্তু তেমন একটা বেশি সেফ কিন্তু হচ্ছে না। গাড়ি সেফ হচ্ছে না। ডিএক্স প্যারাজিন তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম ভিবিই স্কোয়েপ, ওদিকে কিন্তু এখনো কম্পাউন্ডটা ছাড়েননি। গ্যালারি থেকে ইনকো গেমিং হোল্ড করছেন। অ্যাটাক করবার চাইতে তারা ডিফেন্সের দিকে সবচেয়ে বেশি ফোকাসড, অন্ততপক্ষে যতক্ষণ জোন থাকছে তাদের আশেপাশে সারাউন্ডিংসে খুব বেশি ক্লাস্টার হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বাকি টিমগুলো দেখলে কিন্তু বুঝতে পারবে, বাট ভ্যাম্পায়ার তাদের গাড়ির অবস্থা কিন্তু খুব একটা ভালো নয়। বাকি দেখতে পাচ্ছে অলরেডি ফেটে গেছে, তবে একটা ব্যাপার ভালো, তাদের গাড়ি অনেক আছে, একটা ফেটে গেলেও আরেকটা দিয়ে তারা হয়তো এখান থেকে যাতায়াত করতে পারবেন। নেনেবেতে কিছুটা অ্যাঙ্গেল পাচ্ছেন, বাট ভ্যাম্পায়ার কোনো ধরনের মিস্টেক করছে না, আনলেস দে আর মেকিং এনি মিস্টেক। নক কিন্তু সালমান খানের বিটিয়া তারিকুলের মেজর প্রাইড থাকবে। এমএসজে তারাও কিন্তু এখান থেকে সরে যাচ্ছেন, কোনো কিল পাননি, ক্যাজুয়ালিটিতে এঙ্গেজও তাদের করতে দেখা যায়নি। অবশ্যই আরো এখান থেকে ইন্টারেস্টিং বেশ কিছু কিছু ফাইট এই মুহূর্তে কিন্তু চলছে অলরেডি। আমরা এই মুহূর্তে কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম এমএসজে ফাইনালকে, সাথে সেভু ফাইনাল, হক্সি এন্ড জেইসুক অলরেডি সবাই মোটামুটি জোনের এজ থেকে মোটামুটি জোনের মধ্যে যেতে পারবেন। এমএসজে তারা এই মুহূর্তে এসেছেন ইম্পালা এরিয়া ছেড়ে, ইম্পালা ছেড়ে যখন আসলে তারা আসলেন রেগান্সের সাথে, ফাইটের পসিবিলিটি কিন্তু এই মুহূর্তে থাকছে প্রচুর। হারামে ব্রো তারাও থাকছেন সামনে, জিউস আছেন সামনে, ডিআরএক্স অলরেডি ব্যাক টু ব্যাক তারা পেয়েছেন। রাইট নাও ক্যান দে গো ফর দ্য থার্ড ওয়ান, সেটা এই মুহূর্তে কিন্তু আরো ফাইট এই মুহূর্তে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত আমরা সবাই। এগিয়ে আসেন ডিআরএক্স, বাট ডিআরএক্স এর কিউএক্স এন্ড তার সাথে টিমমেটরা নতুন আরো কাউকে এখনো কিন্তু স্পট করতে পারেনি। চাইলে এই কম্পাউন্ডে কিছুক্ষণ সময় তারা কিন্তু আসলে অতিবাহিত করতে পারেন এবং সেখান থেকে আশেপাশে যেহেতু আরো বেশ কয়েকটা বিল্ডিং আছে, তাদের নিজেদের গাড়িগুলোকে খুব ভালোভাবে সেফ রাখা যাবে। টিম স্পিরিটের সাথে এই মুহূর্তে কিন্তু লিওন পাঙ্ক এন্ড বিটিআর নাইটস এর একটা ফাইট। বিটিআর নাইটস রাইট নাও দে আর অ্যাকচুয়ালি টেকিং আ ভেরি ব্যাড পজিশন এন্ড সেদিক থেকে ডিএক্স জেভিয়ার সাথে ইনকো সবাই চলে এসেছে। ফাইট এখন কিন্তু আস্তে আস্তে পুরো হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে লিওন পাঙ্কের জন্য। হি ডাজন্ট নো হোয়াট টু ডু। মেজর প্রাইড এই সুযোগটাই কাজে লাগাতে চান, ইনকো গেমিং এইবার গিয়ে মেজর প্রাইড কাউন্টার অ্যাটাক শুরু করে ফেলেছে এবং সেখান থেকে জুয়ানচো তাকে অলমোস্ট কিন্তু এবার ডাউন করেই ফেলেছিলেন। ডাউন করে ফেলা হয়েছিল মেজর প্রাইড ইভো স্টেশন। এখনো পর্যন্ত কিন্তু কম্পাউন্ডটা ছাড়েনি, সবচাইতে উঁচু কম্পাউন্ডের একটা এবং খুবই পাওয়ারফুল এক্সিট রুটটা এখান থেকে ওপেন থাকে, সেটা সবচেয়ে ভালো একটা ব্যাপার। টিম স্পিরিট সারাউন্ডেড, যারা এই পেকাডো ধরছেন যদি এখানে জোন না থাকে কেউ কিন্তু কাউকে ছেড়ে দেবে না, দেখা যাবে সবাই মিলে একে অপরকে আটকে ধরে রাখছেন, এন্ড দ্যাটস গোনা বি আ বিগ প্রবলেম। রেড বিল্ডিংটা এসে এক জায়গায় মিলিত দখল করে রাখছেন, সেটা দেখার মতো একটা ব্যাপার। দুটো জয়েন্ট বিল্ডিং, টুইন টাওয়ার, এবং সেই টুইন টাওয়ারের ভেতরে আউটসাইডার ইনফো রোল এখান থেকে প্লে করতে হবে তাদেরকে। পারফেক্ট এখান থেকে দেখা যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে কম্পাউন্ড থেকে কিছুটা ফোকাস রাখবার চেষ্টা করছিলেন বিগেট্রন। মেইন এরিয়া লোকেশন হোল্ডের কাছাকাছি আছে, এই জায়গাটা ধরেছেন খারাপ নয়। টুইস্টেড মাইন্ডস 3-1 এই ফরমেশনে এখনো পর্যন্ত রোটেশন করছেন, সামনে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ডোরিনকে এবং একটা ফিক্সড ডিসটেন্স মেইনটেইন করে কিন্তু যাচ্ছেন। যদি কোনোভাবে ডোরিন আক্রমণের শিকার হয় বাকিরা যাতে অন্ততপক্ষে বেঁচে যেতে পারে একজনকে ঢাল বানিয়ে, এই প্রচেষ্টাই তাদের তরফ থেকে আছে। নিজের টিমের প্লেয়াররা যখন নিজেকে আসলে বেইট হিসেবে খেলান কিন্তু করার থাকে না বা বলারও থাকে না, বাট এখন আসলে কিছু অনেক ভালো প্লেয়ার। টুইস্টেড মাইন্ড অলরেডি কিন্তু তারা আসলে র‍্যাঙ্কিং এর বটমে অবস্থান করছেন এবং এই পজিশন থেকে উপরে উঠতে হলে কাউকে না কাউকে এখানে কিন্তু আসলে সেই রোলটা প্লে করতেই হবে। সো শুরুতেই ডোরিন সেই নিজে দায়িত্বটা নিয়ে নিয়েছেন এন্ড অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম আরো একটা ফাইটের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। হারামে ব্রো ভার্সেস এমএসজে, তারা এখান থেকে কাছাকাছি আছেন। ফাইনাল হক্সি, জেসুক এন্ড সেভু তারা এই মুহূর্তে আছেন আশেপাশে। এখান থেকে একজন আরেকজনের সম্পর্কে কিছুটা ইনফরমেশন কিন্তু ধরে রাখবেন। সো লেটস সি হোয়াট উইল হ্যাপেন ওভার হিয়ার। ভিউয়ার্স আস্তে আস্তে করে কিন্তু পজিশনটাতে পরিবর্তন আসছে এন্ড এই পরিবর্তনটা এখন কিন্তু আসলে দেখার মতো। ভিউয়ার্স লেটস সি, এই মুহূর্তে আমরা ফেডারালকে দেখছিলাম, ফেডারাল রেঞ্জ জ্যাপি অলরেডি কিন্তু লুকিয়ে আছেন, বাট মনে হচ্ছে এদিকে কিন্তু সামনে মিরা এন্ড সেজং
তাদের সাথে একটা ফাইট হয়ে যেতেই পারে। দুটো দলই খুবই ক্লোজ থাকছে না একজন আরেকজনের সাথে। জিউস স্পোর্টস তারা থাকছে না এই মুহূর্তে ডার্কিন, রিতা, ম্যানিয়াক তারা একই সাথে। বাট অন্যদিকে আবার মনে হচ্ছিল যে এখান থেকে এমএসজি কে দেখতে পাবে, বাট জিউস তারা কিন্তু এখান থেকে এমএসজি কে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন না। সামনে এই মুহূর্তে কিন্তু জোনের মধ্যে পজিশনটা সবচেয়ে ভালো থাকছে পেকাডো এর ভেতর, এন্ড পেকাডোতে অলরেডি অবস্থান করা টিম বিটিআর, মেজর প্রাইড, ইনকো এন্ড ভ্যাম্পায়ার তাদের কাছে বেস্ট পসিবল চান্স আছে চিকেন ডিনার নেওয়ার জন্য। এটা আমি অবশ্যই বেস্ট পসিবল একটা চান্স এখনো পর্যন্ত আছে। এমএসজে তারা কিন্তু জোনটা অলরেডি ক্যাপচার করে ফেলেছেন অলমোস্ট, বাট আরএসজি তারা যদি একটা সঠিক পথ না ধরেন তাহলে কিন্তু বিপদ হতে পারে। দেখো গাড়িটা আটকে গেছে, বেঁচে কি যাবেন? ইয়েস বেঁচে যাচ্ছেন, জাস্ট বিকজ সাপোর্ট প্রোভাইড করা হচ্ছিল। দিস ইজ আ টিম গেম। টিমমেট যদি কোনো একটা মিস্টেক করে ফেলে আরেকজনকে এসে সেই জায়গায় সাপোর্ট দিতে হয়, আদারওয়াইজ কিন্তু এখান থেকে রিকভার করা পসিবল হয় না। সম্ভবত প্যারাবয় জেডি স্পোর্টসে আছে, বেশি খেলা শেষ হয়ে গেছে, তারপরেও এখনো 15টা ভাই। হ্যাঁ, এইবারকার পিএমজিসি গত 2 আসরের চাইতে ডিফারেন্ট, অনেক কিছু বলতে গেছে। যখন আমরা পয়েন্ট টেবিলে চিকেনের পয়েন্ট কমতে দেখতে পেয়েছি, তারপরে এবারই সবচাইতে ইউনিক টাইপের পিএমজিসি উঠছে। আসলে শুরুতে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছিলাম ডিএক্স ল্যাম্বরগিনি, তিনি যেরকম একটা স্টার্ট করেছিলেন, যেভাবে আলফা 7 কে একাই নিজে হাতে থামিয়ে দিয়েছিলেন, আই থট লাস্ট পর্যন্ত সার্ভাইভও করতে পারবেন, বাট সামহাও সেটা এবার আর পসিবল হয়নি। ডিএক্স জেভিয়ার সার্ভাইভ করছেন এই মুহূর্তে দুজন, আগে নোভাতে খেলতে এখন এই যে টিম জিডি থেকে বাকিরা সবাই যাচ্ছেন সামনের কম্পাউন্ডে, বাট পেছনে তাদের পেছনেও কিন্তু নতুন একটা টিম আছে ডিএক্স জেভিয়ার, তারা কিন্তু অনেকটাই ক্লোজ। নোভাকে 110 স্পন্সর কিন্তু আবারো ফাইট একটা হলে হতেও পারে। লেটস জাস্ট ওয়েট এন্ড সি কি অবস্থা হয়। লিভাইস আছেন এই মুহূর্তে, নেটটি আগে দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা, পেছন দিক থেকে কিন্তু শুধুমাত্র আসলে ডিএক্স জেভিয়ার নয়, মেজর প্রাইড তারাও কিন্তু এখান থেকে আসলে আসতে পারেন, এমএসজে তারাও এখান থেকে কিন্তু আসতে পারেন, সেউকে দেখতে পাচ্ছি আমরা, ফাইনাল এন্ড হক্সি তারা অলরেডি কিন্তু এসে পড়েছেন, এবং এই কম্পাউন্ডটাতে কিছুক্ষণ চাইলে থামতেও পারবেন, তেমন একটা বেশি সমস্যা হওয়ার কথা নয়। সার্কেল শিফট এবার কিন্তু আসলে বিপদে ফেলে দিচ্ছে কিছুটা আসলে জোনের বাইরে থাকা দলগুলোকেই, বাট অলরেডি সেউ এবং বাকিরা জোন পেয়ে গিয়েছে। অনেক রাইজিং টিমকেই যে কেউ নেই স্পন্সর বা তারা কিন্তু মোটামুটি জেনে ফেলেছেন, তো অবশ্যই সেখান থেকে ডাইরেক্টলি বিল্ডিং এর ভিতরে চাইলে ঢুকে যাওয়া যেতে পারে। রিতা আছেন এই মুহূর্তে, অলরেডি এখান থেকে কিন্তু আরএসজির সাথে ফাইট নেওয়ার প্রবাবিলিটি প্রচুর। ডার্কিন, রিতা দুজন এখান থেকে কাছাকাছি থাকছেন এখনো পর্যন্ত, বাট জিজেড যেভাবে আসলে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি কিন্তু অকুত ভয়, অবশ্যই এইবার ভয় পেয়ে গিয়েছে জিউস স্পোর্টস। মেবি দে আর ট্রাইং টু ফল ব্যাক আ লিটল বিট মোর। অবশ্যই তারা এখান থেকে ফল ব্যাক করে যেতে চাইবেন অন্য জায়গা থেকে। আরএসজি পারফেক্ট একটা জায়গা, পারফেক্ট একটা পথ দরকার বলেছিলাম, এই পারফেক্ট দিকে কিন্তু তারা এগিয়ে গেছেন, বাট লেফট হ্যান্ড সাইডের দিকে যে টিম আছে সেটা কিন্তু তারা বাংলাদেশের স্পোর্টসের জন্য সবচেয়ে বেশি আমি এখনো পর্যন্ত টিম থাকবে প্রবাসী যারা আছে তাদেরকে হোল্ড করতে হবে, দেখা যাক সেই হোল্ড অন করে কতটা রেজাল্ট বের করতে পারেন। তো মন্ডলী এই মুহূর্তে এমএসজে সময় আমাদের দেশের এখান থেকে কিল করতে পারবেন এই ম্যাচে, সেটা কিন্তু সাপোর্ট দিয়ে গেছে এবং টিআরএক্স তাদের ভিতরে সময় বলে না, দুঃসময় বলে ছিল এই ম্যাচের শুরুতে। কোরিয়ান দুটো দলের মধ্যে কিন্তু মাত্র 2 পয়েন্টের ফারাক দেখতে পেয়ে গিয়েছি আমরা, বাট এরপর ডিএক্স জেভিয়ার তারা এখান থেকে রেডি থাকছেন, সামনে এবার কিন্তু আছেন একা লিভাইস এন্ড কুপস, সেই পয়েন্টটাও কিন্তু পেয়ে গেলেন, 3টা এলিমিনেশন অলরেডি তাদের জন্য ডান। লর্ডকে এবার রিভাইভ করতেও তেমন বেশি প্রবলেম হওয়ার কথা নয়, বাট হ্যাভ টু বি রিয়েলি কুইক, তার কারণ নোভিয়ার হোরা এবং বাকিরা অলরেডি কিন্তু পৌঁছে গিয়েছে এই ফাইটে, এন্ড দে ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ দিস ফাইট ইভেন ফার্দার। আরো অনেকগুলো পয়েন্ট কিন্তু দরকার টুইস্টেড এন্ড মাইন্ডস এর জন্য। কুপস এই মুহূর্তে নিজে ওয়েট করছেন, বাট কুপসের সামনে দিয়ে ওরা আসবে ভেবেছিলাম, বাট হোরা স্পোর্টস কিন্তু এলো না, চলে যাচ্ছেন তারা অন্যদিকে অফ অ্যাঙ্গেল থেকেই খেলাটা কিন্তু তারা এই মুহূর্তে কন্টিনিউ করতে চান। মালিক হোরা এবং বাকিরাও আছেন আশপাশ থেকে, আমরা যেরকম দেখতে পাচ্ছি অলরেডি নো ফিয়ার হোরা তিনি এই মুহূর্তে কিন্তু আসলে পেছনে তাকিয়ে আছেন, সামনে এবার কিন্তু মিস্টার বড় আর বাকি টিমমেটদেরকে দেখতে পেলাম যারা ডিআরএক্স কে আক্রমণ করতে চান। এইদিকে সামনে জোনে ইজিলি কিন্তু প্রবেশ করাটা অতটাও সহজ হবে না, তার কারণ পেছন দিক থেকে ডিআরএক্স, এক পাশে টুইস্টেড মাইন্ডস, দুই দিক থেকে কিন্তু আক্রমণ তারা শুরু করে দিতে পারেন। হারামে ব্রো তারা এখানে কিন্তু এখন আসলে বসে আছেন চুপচাপ, বাট একটু পরে যখন আসলে ব্যাক টু ব্যাক চিকেন ডিনার পাওয়ার টিম ডিআরএক্স গিয়ে তাদের উপরে আক্রমণ করবে, সেই আক্রমণটা কিন্তু সামলাতে হবে বেশ ভালোভাবে, তা না হলে কিন্তু বিপদ হয়ে যেতে পারে। আরো একটা ফাইট এই মুহূর্তে জিতে নিচ্ছেন লুপস এন্ড লাইটিং, তার টিমমেটরা মিলে এক করে কিন্তু পয়েন্ট নিচ্ছিলেন। লাইটিংকে এই মুহূর্তে বাঁচানোর দরকার, বাট লাইটিংকে কি বাঁচাবেন আমার মনে হয় না এখান থেকে ডিডি নিজেই বাঁচবেন, এন্ড ইয়েস হি ওয়াজ এলিমিনেটেড, বিটিন গট দ্য 3 মাচ নেসেসারি এলিমিনেশন পয়েন্টস ফ্রম হিয়ার, এন্ড নবম পজিশনে আরো 3টা পয়েন্ট নিজেদের নামে অ্যাড করতে পেরেছেন, মেজর প্রাইড 3টা পয়েন্ট এখান থেকে অ্যাড করে ফেলেছেন, এবং জাস্ট লুক অ্যাট হিম, চমৎকার ভাবে তিনি একটার পর একটা কিন্তু কিল তুলছেন, পুরো সোলো ক্যারি বলা যায়। লুপস বাইরের দিকে নিনিও একটু কিন্তু বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে চলে যাচ্ছেন, ওভারকমিট করা যাবে না কোনোভাবে, ওভারকমিট করতে গেলে কিন্তু বিপদটা এখান থেকে হয়ে যাবে। তবে যে রাফিনা তিনি কি করতে পারেন, অন্য দিক থেকে এখন অনেকটা দূর থেকে কিন্তু স্পট করবার চেষ্টা করা হচ্ছে, রাফিনা চেষ্টা করছেন নক বের করতে, বাট সামনের অ্যাঙ্গেলটা পাচ্ছেন না, হায়ার গ্রাউন্ড এবং লোয়ার গ্রাউন্ড দুদিকে তাকে ফোকাস করতে হচ্ছে। জিউস উইল বি দেয়ার অ্যাজ ওয়েল, লুপস এখান থেকে এখনো পর্যন্ত হোল্ড করে বসে আছে।
আবারও করবার চেষ্টা আছে। অবশ্যই আবারও কিন্তু আক্রমণের একটা চেষ্টা আছে। লুপস ভার্সেস অঙ্কুর সাহা, এওয়ান নিড চলছিল। মোর জিউসের গ্রিন। প্লেয়ারদের কাছে চলে এলাম আমরা আরো একবার। সামনে মিরান Agreed সেজং ভাই, তারা agreed। থাকছেন এখান থেকে। সো এমএসজে তাদের সাথে এখানে কিন্তু একটা অ্যাকশন প্যাকড ফাইট আমরা এই মুহূর্তে অঙ্কুর স্যার, দেখতে তোমার সাথে আমি চাই। বাট এদিকে আপনার সাথে আমি একমত। মিনিয়াক আসলে তিনি এখনো কিন্তু বিল্ডিং এর সাইডে আরো অপেক্ষা করছেন। রাইট নাও জোন থেকে কঠোর মোটামুটি বেশ পরিশ্রম কিছুটা করতে হবে। বাইরে 140 সালমান মিটার। ভাই ডিআরএস আর টিআরএক্স না আলাদা টিম। প্রবলেমেটিক হওয়ার কথা নয়, বাট স্টিল এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এমএসজে জোনের ভেতরে থাকলেও এখনো পর্যন্ত তারা জাস্ট ডিপের কভারগুলো নিয়ে খেলছে। অবশ্যই হোরা স্পোর্টস ভার্সেস ডিআরএক্স, তাদের ভিতরে ফাইট। ডিআরএক্স এর অনেক কিল দরকার ছিল, হোরা স্পোর্টস এর এগেইনস্টে ফাইটে কি তারা জিততে পারবেন? ডিআরএক্স কোরিয়ান আর হচ্ছে ডিআরএস তো আমাদের নেপালি টিম। সাইজে তিনি ক্লোজ রেঞ্জে ফাইটটা কন্টিনিউ করতেন। বাকি আমার ফেভারিট টিম করেছেন, যদি নোফিয়ার সহ বাকিরা A7 ডিফারেন্ট দিকে চলে যায় তখন কিন্তু বিপদে পড়বেন তারা। এখানে ডাউন হয়ে ভালো গেছে, করবে so এটা আমি চাই। চমৎকার নক বের করলেন ইউনবিন। ইনিও এখান থেকে চাইছেন তবে এনগেজ করতে, বাট 4MB পর রিটেলিয়েশন আসার পর এটা ভালো করবে আশা করি। মঞ্চাসিদ দাউদ অবশ্যই এবার কিন্তু গিয়ে আবারও হিল আপ করে নিতে হতো স্কাই হোরাকে, বাট রাইট নাও ইটস নট রিয়েলি এ গুড পজিশন টু বিগিন উইথ। মিস্টার বড় তিনি এখান থেকে আসলে যে প্রপার সাপোর্টটা দেবেন আশা করেছেন, এখান থেকে দিতে কি পারবেন? লেটস সি। এখান থেকে কিন্তু তার উপরে ডিআরএস বোমা আর হামলা ডিআরএক্স চলছে। এটা এক টিম না, আর এটা রাইট নাও একটা ডিআরএক্স কোরিয়ান তাদের একটা অবস্থা নেপালি। কিন্তু বেশি খারাপ, এন্ড ডিআরএক্স তিনি এখান থেকে কিন্তু আসলে করেছিলেন গ্রেনেড, এন্ড সোয়েজের গ্রেনেডে এই মুহূর্তে কিন্তু মিস্টার বড় তার সামনে থাকা টিম নোফিয়ারকেও দেখলো নকআউট হতে। স্কাই আগে এলিমিনেটেড হয়ে যান। মালিক আর নোফিয়ার তারা এই মুহূর্তে দুজনেই এই মুহূর্তে নক হয়ে পড়ে আছেন। মিস্টার বড়কে আদৌ সাপোর্ট দিতে পারবেন? আর পারলেন না, ফিনিশ হয়ে গিয়েছেন। হারামে ব্রো তারা এর মধ্যে চলে আসেন, এন্ড হারামে ব্রো এসে এবার ডিআরএক্স এর উপরে কিন্তু বড়সড় একটা ফাইট তারাও শুরু করে দিয়েছেন। বিটিআর এর সাথে ফাইট চলছে। টিম স্পিরিট তারা এখান থেকে কিন্তু আক্রমণের শিকার হচ্ছেন, এন্ড চারজন প্লেয়ার বেঁচে থাকলো। সো ফার একজন প্লেয়ার ইফেক্ট তিনি নকআউট হয়ে যান। অবশ্যই সেখান থেকে নকআউট হয়ে যাওয়ার একটা পসিবিলিটি আছে। 6 নম্বর সার্কেল শুরু হয়ে যাবে হারামে ব্রো, তাদের কাছ থেকে একটা পারফেক্ট গ্রেনেড আসা দরকার। দেখা যাক সেই গ্রেনেডটা কানেক্ট করা যায় কিনা। খুব বেশি আসলে ডিফিকাল্ট হওয়ার কথা নয়, কারণ গাড়ির পেছনেই আছে। নেওয়ানকে স্পন্সর করব করার মতো একটা জায়গা, খুবই আরে ভাই প্রেডিক্টেবল একটা জায়গা। নকআউট কিন্তু হয়েছে আজকে নাও আরেকদিন করবেন, একদিন না একদিন করবেন ইনশাআল্লাহ। খুবই বাজে একটা অবস্থায় তিনি আটকে পড়ে আছেন। পেকাডো এখনো পর্যন্ত জোনের ভিতরে আছে, পুরোপুরি ফুল পাওয়ার নিয়ে আছে। ইয়েস ডিআরএস ইজ নেপালি টিম। কিন্তু একটা ভালো সুযোগ, তাদের সাইডে কোনো টিম নেই। হারামি ব্রোকে যদি ডিআরএস তাহলে ফ্রম খুব ভালো কোরিয়া, খেলাই কিন্তু আসলে বের করতে সাউথ পারবে। কোরিয়া। অবশ্যই আমরাও এটা আশা করি যাতে তারা বেস্ট পসিবল একটা গেম এই মুহূর্তে আমাদের সামনে এক্সিকিউট করতে পারেন। বাট ইন দি মিন টাইম যেটা দেখা যাচ্ছে সামনে কিন্তু জোনটা আবারও পেকাডোর দিকেই একটা বড়সড় শিফট নিয়ে নিল। পেকাডো সিটিতে সবাই অবস্থান করছেন, অ্যান্ড সবাই মিলেই এক এক করে তারা কিন্তু চাইবেন ফাইটটা নিতে। আমরা এই মুহূর্তে এমএসজে হেউ এবং বাকিদেরকে দেখছিলাম। রাইট নাও ইনঅ্যাক্টিভ ওয়াজ এবল টু গেট অ্যানাদার ওয়ান, এবং সেখান থেকে ডিএমআর এর প্লেয়ার প্রেসলিকে ডাউন করা হয়। পাশাপাশি এই মুহূর্তে টিম স্পিরিট অনেকক্ষণ ধরেই তারা এই পজিশনটাতে কিন্তু বসেছিলেন। এখানে বসে থেকে দুইটা পয়েন্ট অলরেডি তারা পেয়েছেন, বাট এবার শুধুমাত্র 2 পয়েন্ট নিয়ে না, তারা আরও কিছু পয়েন্ট অবশ্যই কিন্তু পেতে চাইবেন। সো লেটস সি সেখানে আপাতত কি প্ল্যান। টনিকে আছেন নেনে বেটে, তাকে কিন্তু ডাউন করা হলো। মেজর প্রাইড, এলিমেন্ট্রিক্স, ইভো স্টেশন তাদেরকে দেখা যাচ্ছে, বাট দেখা গেলেই বা কি হবে। ফাইট এই মুহূর্তে কিন্তু নিতে পারছে না। ফাইনাল তিনি আছেন এই মুহূর্তে। আরও ফাইট চলছে। জ্যাপি তিনি করছেন আক্রমণ। ডোরিন এন্ড রবজোপি তারা কিন্তু কাছাকাছি ছিলেন, বাট সামহাউ জ্যাপি তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে ফেডারেলের কাছ থেকে সাপোর্ট পাবেন না। ফেডারাল নিজেই নকআউট হয়ে গেলেন টুইস্টেড মাইন্ডসের লর্ডের কাছে। অবশ্যই টুইস্টেড মাইন্ডস তারা এবার কিন্তু একটা নক বের করতে চাইবেন। রেঞ্জ ওয়াজ ইন দ্য ফেভার, বাট ফেডারালকে ডাউন করেছেন ওদিক থেকে ডোরিন। ফিনিশিংটা পেতে চাইবেন। 6টা এলিমিনেশন পয়েন্ট কিন্তু এখনো পর্যন্ত আছে তাদের কাছে। ডিফিট 6টা তাদের কাছে থাকবে। টপ 10-এ আমরা চলে আসলাম। আরও একটা টিম এলিমিনেটেড হয়ে গেল, টিম জিউস। তারা কিন্তু বিপদে মুহূর্তে আছেন। পয়েন্ট টেবিলের দিক থেকে ট্রিপল ডিজিট ছুঁতে পারলেন না। ডাবল এলিমিনেশন, এলিমিনেট দ্য আলটিমেট ডুও, সেই জায়গাতে মেজর প্রাইডকে দেখা যায় 5টা এলিমিনেশন সহ। অবশ্যই 5টা এলিমিনেশন পয়েন্ট এই মুহূর্তে কিন্তু পেয়েছিলেন, বাট রাইট নাও আমরা দেখলাম হারামে ব্রো হ্যাজ বিন এলিমিনেটেড ফ্রম দ্য ফাইট, এবং এই ম্যাচে টুইস্টেড মাইন্ডস আর মেকিং আ কামব্যাক। এন্ড অলরেডি সাইকেল ভাই শিডিউল কিভাবে দেখবো? শিডিউল এসে দেখতে পারেন, বাট তাও লিকুইড পিডিয়া দেখতে পারেন। অবস্থার কি দুরবস্থা হয়ে যাবে সেটাও দেখতে চাই আমরা। ফুপসম্যান আমাদের চলে যাচ্ছেন কিছুটা 61 পয়েন্ট পাওয়া ডিএমআর। তারা কি আসলে গ্র্যান্ড ফাইনালের জন্য সার্ভাইভাল স্টেজে কোয়ালিফাই করতে পারবেন সেটাই এখান থেকে কিন্তু এই মুহূর্তে দেখার ব্যাপার। বাট সো ফার পয়েন্ট এখানে একটাও সিকিউর করা হয়নি এই ম্যাচ থেকেও। তারা এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় না গ্র্যান্ড ফাইনাল কি সার্ভাইভাল স্টেজেও কোয়ালিফাই করতে পারবেন। আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছিলাম আমাদের সাথে আছে জুয়ান প্রো, দেখছেন টুইস্টেড মাইন্ডস কে। একটু আগেই তাদেরকে নিয়ে প্রশংসা করছিলাম, ফাইনালি একটা কামব্যাকের চেষ্টা করছিলেন টুইস্টেড মাইন্ডস। বাট এবার যদি আসলে কি ইনকোর হাতে আক্রমণের শিকার হন, কিছুই আর করার থাকবে না তখন। কোনটা সেট দাও, আমি এখন কি করি ভাই? আমি এখন
আনসার্টেনসি করি গেমিং এর নিয়ে। স্মোকের ভেতর থেকে পুষার কিন্তু বাইরে চলে আসলেন, ভেতরে থাকলে হয়তো একটু ডিলে হতো, বাট ফিনিশিংটা আসলে আর আমার পারিবারিক কিছু আছে এইগুলো নিয়ে অবধারিত ছিল। তিনি ফিনিশ হয়ে গেছেন, আজকের দিনের জন্য তার খেলা শেষ। বাট কালকের দিনটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট হবে। কালকে হবে ফাইনাল ডে অফ দিস গ্রুপ লিগ স্টেজের জন্য, এবং সেই লিগ স্টেজ থেকে তারা দেখা যাক কোন জায়গাতে শেষ করে। বিটিআর একেবারে সেন্টারে, এই ম্যাচে বিটিআর যে চিকেন পায় তাইলে মোটামুটি 11 এর মধ্যে চলে আসবে না। প্রাইসগুলো কিন্তু ম্যাটার করে, আপনি যত বড় শেষ করতে পারবেন। বাট জোন যেখানে আছে মোটামুটি মেজর প্রাইড সেখানে আছে। অ্যাটাচড উইথ ইওর প্রোফাইল। ওদিকে মেজর প্রাইড ভালোভাবে সাদার্ন সাইডটা হোল্ড করেছেন। ডিমোয়েটটা আছে উপরের দিকে, পুষার নক হয়ে যাওয়ার কারণে একটু বিপদ হলো। অবশ্যই এখনো পর্যন্ত ডিএমআর এর জন্য খেলাটা কিন্তু অতটা বেশি ইজি হতে আমরা দেখছিলাম না, বাট কপাল ভালো, নিজেদের প্লেয়ারদেরকে রিভাইভ করার সাথে সাথে তারা এখানে চেষ্টা করছেন আরো ভিতরে ঢুকে যেতে। বাংলাদেশের টিম খেলতে পারলে আমাদের যে কি ভালো বড় লাগতো। চ্যালেঞ্জ পেকাডো, বড় সিটি, বড় বড় দল এখানে এসেছেন এবং বড় বড় ফাইট ইমোতে কিন্তু চলছে। এমএসজে তারা এখানে কিন্তু এখন অবশ্যই চাইবেন এই জায়গাতে যাতে যত বেশি লিড নেওয়া যায় এই লিডগুলোকে কিন্তু আসলে নিয়ে শেষ করতে হবে। ডিআরএক্স তারা অলরেডি এলিমিনেটেড, সো এবার মিরান সেজংয়ের জন্য একটা বড় সুযোগ। আজকে দিনটাকেও তারা যেতে হচ্ছে প্রথমে থেকে শেষ করতে পারে। 35 কোটির মতো তার মধ্যে আছেন আলফা 7 অলরেডি এলিমিনেটেড, দ্যাট মিন্স টিম স্পিরিটের কাছে একটা সুযোগ থাকছে। এখন পর্যন্ত পয়েন্ট হিসেবে 135 পয়েন্ট তাদের হাতে থাকার কথা, এবং আর একটা পয়েন্ট বেশি পেয়ে গেলে আলফা 7 কে কিন্তু পেছনে ফেলা যাবে। যদি তারা মেজর প্রাইডকে পেছনে ফেলতে চান তাহলে এই ম্যাচের টিম স্পিরিটের জন্য অবশ্যই উইনার চিকেন ডিনার কিন্তু দরকার। আপডেটে চলে আসছে উইনার চিকেন ডিনার, এটাই দরকার। টুইস্টেড মাইন্ডস আর লর্ড এবং কুপস তারা দুজন একসাথে ডাউন হয়ে গেছেন, খুব ভালোই খেলছিলেন, বাট শেষ মুহূর্তে এসে তারা গোলমাল করে ফেললেন। পেকাডোর ভেতরে সেন্ট্রিক সার্কেল খুব বেশি বলা হচ্ছে না, খুব হার্ড ফাইট হচ্ছে, লড়াই হবে কালকের দিন, শেষ দিন। আবার পেকাডোতে মানে খুব কমে আপনি এরকম খেলা দেখতে পারবেন। টুইস্টেড মাইন্ডস তারা কিন্তু কিল এখান থেকে সিকিউর করে ফেলছেন। ডিমোয়েটটা পুশার ওদের কিন্তু লর্ডকে সিকিউর করতে যাবেন কিংবা সিকিউর করতে যাবেন। উই আর অলরেডি ডাউন টু 9 টিমস, আমরা 9টা টিমের ভেতরে কিন্তু চলে আসলাম, এবং সেইখানে এখন ডিমোয়েটটা ফুসম্যান দেখা যাক কতটুকু এখান থেকে রেজাল্ট বের করতে পারেন। পুশার আছে ইনঅ্যাক্টিভ, নক বের করলেন, ফিনিশিংটাও বের করে ফেলছেন। ডিফিট 6টা চলে এসেছে। ইভো স্টেশন একটা এলিমিনেশন তার কাছে, এলিমেন্ট্রিক্সের কাছে 3টা আছে। বেকা এবং আইএসজি তারা কিন্তু এখান থেকে নিজেদের যতটা পারা যায় রেজাল্টটা এখান থেকে ফেভার নেওয়ার চেষ্টা করছেন। টুইস্টেড মাইন্ডস সবাই শেষ হয়ে গেল, ডোরিন কিন্তু স্টিল অ্যালাইভ, অ্যাজ ইউ ক্যান সি হি ইজ নট ডেড ইয়েট, এন্ড এমএসজে দিস ইজ দ্য চান্স ফর देम। মেজর প্রাইড দেখা যাক কে পায় চিকেন। আজকে তাদের ট্রাই ছিল #1 এ যাওয়ার, বাট এমএসজে আজকে গতকালকের মতো আজকেও কিন্তু তারা একদম সবার উপরে থাকতে একটা অবশ্য গেছে। গতকালকে তাদের টোটাল সংগ্রহ ছিল 109, আজকে 48 পয়েন্ট তাদের নামের পাশে দেখা যায়, যদিও এই ম্যাচে এলিমিনেশন বা প্লেসমেন্ট পয়েন্ট তারা পাননি। নাজমুল হোসেন ভাই, আসিফ মাহমুদ উনি পজিটিভ আসলে গেম আনব্যানের ব্যাপারে, কিন্তু যখন কোর্টে এটা রয়েছে তখন উনি আসলে কিছু বলেছেন, বাট সেগুলো আসলে খুব না। দেখা যাক, আল্লাহ ভরসা। এন্টার প্লেজিউটি এম্পায়ার চিকেন নেবে, দেখা যাক। আছে আর 8টা টিম। ডিআরএক্স ভালোই কামব্যাক দিছে দেখলাম। বিটিআর কিন্তু এখন একটাও পয়েন্ট পায়নি। জাহাঙ্গীর শিকদার, এমএসজি, কোরিয়ান একটা মাল। A7 এমএসজি বিটিআর আঙ্কুর শাহ, এইরকম টিম ব্যাপক হবে। মেজর প্রাইড চিকেন নেবে, আবির ভাইয়ের প্রেডিকশন। আমাদের সাথে 146 জন আছেন, সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের স্ট্রিমে আসার জন্য। আগামীকালকেও আসবেন, আগামীকালকেও সবাই মিলে একসাথে ফিল করব। আবু সাইদ, মেজর প্রাইড, আবু শহীদ, আবু শহীদ। ফাইনালে কোন 3 টিম যেতে পারে একটা প্রেডিকশন? মেজর প্রাইড জ্যাকেটে আমি চাই। মেজর প্রাইড, A7 আর এমএসজে। এই যে হাসান আরিয়ানের প্রেডিকশন ছিল লুপস।
সেকেন্ড স্টেজে যাবে সার্ভাইভালে। এটা কি লাস্ট ম্যাচ আজকের? আঙ্কোরশা টিএসপি কি খেলা আছে। লাস্টজনের ফাইট, চারটা টিম এখনো পর্যন্ত আছে। এমএসজে, মেজর প্রাইড, টিম স্পিরিটে তো একটা লক হইছে। ভ্যাম্পায়ার। এমএসজে তাদের জন্য তো আজকে কালকের দিনের মতোই আসলে একটা ভালো খেলা যাতে কন্টিনিউ করতে পারেন সেটার সুযোগ, এটা দেখবার একটা চেষ্টা করছেন। বাট হোয়াট অ্যাবাউট মেজর প্রাইড, তারা কি পারবেন তাদের হারানো প্রাইডটাকে আবারও খুঁজে বের করতে? যেরকম তারা শুরু করেছিলেন সেরকম ভাবে কি তারা শেষ করতে পারবেন? অ্যাট লিস্ট ফাইনাল যদি তারা পেয়ে যান, দিস উইল বি ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট অ্যাচিভমেন্টস অফ দেম। কারণ তারা এই গ্রুপে সত্যি বলতে গেলে পিএমজিসি টিমগুলোর ভেতরে কিন্তু আন্ডারডগ হিসেবেই এসেছেন, এবং সেই জায়গা থেকে ডেফিনেটলি তারা চাইবেন আরেকটু বেটার রেজাল্ট করে ফাইনাল পর্যন্ত। অবশ্যই, বাট এই মুহূর্তে শুধুমাত্র একজন প্লেয়ার বেকাই কিন্তু বেঁচে আছেন, তার টিমে আইজি এর মধ্যে নকআউট, এবং আমার মনে হয় তাকে এই মুহূর্তে রিভাইভ করতে চেষ্টা করলে খারাপ হয় না। ফাইনাল এবং বাকি ছিলেন, বাট সামহাউ আর কিন্তু এই মুহূর্তে পসিবল হলো না মিরাইন সেজং এর জন্য। তারা এই মুহূর্তে এলিমিনেটেড, দুটো পয়েন্ট তারা পেয়েছেন, দুটো এলিমিনেশন পয়েন্ট তাদের কাছে ছিল, বাট এরপর দুটো পয়েন্টের পর তারা কিন্তু এখান থেকে যা পয়েন্ট পেয়েছেন সবই শুধুমাত্র প্লেসমেন্ট পয়েন্ট। দ্যাট মিন্স আরো 4টা পয়েন্ট তাদের হাতে কিন্তু এসে সংযুক্ত হয়েছে। 4 আর 2 6 পয়েন্ট নিয়ে তাদের এই ম্যাচটা কিন্তু শেষ হলো। বেকা তিনি আক্রমণের শিকার হতে পারতেন, বাট ততক্ষণে আসলে আইজি ফিনিশ হয়ে যান। তো রিভাইভের আর কোনো পসিবিলিটি কোনো কিছু কিন্তু থাকছে না। ভ্যাম্পায়ার স্পোর্টস তারাই মুহূর্তে সবাই মিলে, বাট ইফেক্ট ডাউন আরো একবার টিম তবে গ্রেনেডে 10 করে মেজর প্রাইড দেখছিলাম আলাদা আলাদা পজিশনে ছিলেন। বেকা নিজে জানেন এই মুহূর্তে এনিমিকে ধোঁকা দিতে পারাটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের কাজ। যদি এখান থেকে ভ্যাম্পায়ারের সাথে বাকিরা মিলে ফাইট শুরু করে ফেলেন, তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় বেকার জন্য আর কিছুটা সময় সার্ভাইভ করা ইজি হয়ে যেতে পারে। টিম স্পিরিট, ভ্যাম্পায়ার একই সাথে আসছেন। বেকা তিনি এখান থেকে কিন্তু চাইবেন এই জায়গাটাতে লুকিয়ে থাকতে। And এরই মধ্যে লাস্ট ক্রিকেট দেখতে পাচ্ছি টিম স্পিরিট, they have taken the winner in chicken dinner. Congratulations to the boys. তোফিকে মেজর প্রাইডের প্রেডিক্ট করছিল অবশ্যই ওরা আগের প্রেডিকশন গুলো চলে যাচ্ছে। 166 জন আজকে আমাদের সাথে আছে, সবাইকে ধন্যবাদ। অনেকটা উপরের দিকে ছিল, কালকে আবার আসবেন, আবারও চিল হবে ইনশাআল্লাহ। স্বপ্ন দেখতেই পারে যেরকম আমাদের সাথে সিয়াম একজন আমাদের করতে পারেন সেটা চেষ্টা করতে ক্রিয়েট করে দিচ্ছে, তাকেও ধন্যবাদ। আজকে সে প্রথম সহি সালামতে কতটা ভালো করার কথা পিট ক্রিয়েট করতে পারছে 100 সিয়াম। তুমি কি আসো আমাদের সাথে? সবাইকে একটা হাই বলে দাও। আমার মনে হয় টিম স্পিরিটের জন্য এটা একটা অনেক বড় কামব্যাক ছিল, একটা ওয়েক আপ কল ছিল। তোমার মাইক্রোফোন বন্ধ। তারা নিজেরা ডাইরেক্টলি ক্রিয়েট করে চলে গেছে মেবি, আশাটাই কিন্তু হারিয়ে ফেলেছিলেন। ডে 2 এর শেষে সেরকম ভালোভাবে তারা কিন্তু আসলে শেষ করতে পারেনি। এন্ড বিকজ অফ দ্যাট র‍্যাঙ্কিং এর মধ্যে 4th 5th পজিশনে গিয়ে কিন্তু তারা আসলে আটকা পড়ে যায়। বাট তারপর যখন আসলে আজকের দিনে শেষটা তারা করলেন একটা চিকেন ডিনার দিয়ে, তখন মনে হয় এটা কিন্তু একটা বড় সুযোগ তাদের জন্য, এবং লাস্ট দিনে ডিসেন্ট পারফরম্যান্স আসলে আমাদের এইবার কাস্টিং হচ্ছে ওরা একটা থেকে কোয়ালিফাই করা কিন্তু পসিবল। অন্যদিকে যদি স্টুডিও ভাড়া করেছে, দলের কথা বলি, তারা এখনো পর্যন্ত কিন্তু রেসে আছে। মেজর প্রাইড একটা বড় ম্যাচ কিন্তু এখানে খেললো, যদিও তাদের কাছে এরকম বেশি পয়েন্ট আসেনি যতটা আমরা আশা করেছিলাম। বাট আলফা 7 তারা কিন্তু ডোডো এই ল্যান্ডটি খেলা হচ্ছে মালয়েশিয়ায়, ফাইনালের ল্যান্ডটি খেলা হবে হচ্ছে এর কথা বলি, তারা কিন্তু অনেক আগে এলিমিনেট হয়েছেন। দ্যাট মিন্স নেক্সট সেই পিএমজিসি কবে এটা কিন্তু একটা সম্ভবত রূপান্তরিত হয়েছে। গতবার তো হয়েছিল মে, এবার মনে হয় একটু আগে হবে। ডে 1 এর মতো পারফর্ম করতে পারেন তাহলে তাদের হয়নি ভাই। পাবজি মোবাইল সাথে তারা কিন্তু গ্র্যান্ড ফাইনালে কোয়ালিফাই করবেন। কোন জিনিস করে সেটা হচ্ছে ইয়ার টু ইয়ার, আমরা মানে র্যাঙ্কিং এর পাশাপাশি আরো যে ক্যালেন্ডার করে জানুয়ারি মাসে জানা যাবে। সবার আগে দেখে নেব জানুয়ারি ফার্স্ট উইকের দিকে টিম স্পিরিট কত পয়েন্ট নিয়ে ডাঙ্গিস্টিক দা মেজর প্রাইড চিকেন নিলে ভালো হইতো। হ্যাঁ, মেজরটা কন্ট্রিবিউশন ফ্রিতে আসছে, এটাই অনেক। ড্যামেজ ফার্স্টের থেকে টপ 4 এ 5 এ নেমে গিয়েছিল। তিনি পাননি, ড্যামেজ নিয়েছেন কিন্তু আবার অনেক বেশি কিৎসুনে। আসলে কিৎসুনেকে প্রচুর মার খেতে হয়েছে এই ম্যাচের মধ্যে। ইভেন সে একা না, তার টিমমেট স্পিরিট হি ওয়াজ অলসো টেকিং আ লট অফ ড্যামেজ। তুমি কি আসো আমাদের সাথে? নোমি অল্প ড্যামেজে বেশি কিন্তু আসলে রেজাল্ট পেলেন। 3টা এলিমিনেশন পয়েন্ট তিনি কিন্তু পেয়েছিলেন। রাইট নাও আমরা এখান থেকে টিম স্পিরিটের সাথে সিয়ামকে ধন্যবাদ যে দলগুলো ছিল যে সে আজকে নিরবচ্ছিন্নভাবে আমাদেরকে জিততে পেরেছে, সেটা কিন্তু দেখছিলাম। এন্ড সো বিগ শাউট আউট কিন্তু ভালোভাবে সিকিউর করেছে টিম স্পিরিট। আমরা এখান থেকে ওভারঅল রেজাল্টটা দেখলে আরো ক্লিয়ারলি কিন্তু জেনে যাব কি রকম ফাইট গুলো হয়েছে ওভারঅল। আমরা এই মুহূর্তে ভ্যাম্পায়ারকে দেখতে পাচ্ছিলাম, ভ্যাম্পায়ার ভার্সেস রেগান্স তাদের ফাইট। যদিও লাইটিং এখানে চেষ্টা করেছিলেন আসলে হয়তো বা এখানে গিয়ে ঢুকে বেঁচে যাবে, ভালো করতে পারেননি। এন্ড আলটিমেটলি হি ওয়াজ এলিমিনেটেড ফ্রম দ্য ম্যাচ। পেকাডোয়ের পাশেই সার্কেলটা শেষ হয়ে পেকাডোয়ের পাশে সবগুলো দল একে একে এসে আমাদের এই চ্যানেল তো ধরো অলমোস্ট ডেডলি টাইপের আছে। বাট তারপরও কি আর হবে, লাস্ট যখন পেয়ে গেছিলাম শেষ মুহূর্তে গিয়ে মিস্টার বড়োয়ের সাথে রিগের ফাইট হয়। সবশেষে এই দুটো
প্লেয়ারের মধ্যে ফাইট শুরু হয়ে যায়। এখন ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, ব্রিক কিন্তু খেলছে আমি চলে যাবো ঘুরতে ঘুরতে পুরো 80 কে হয়েছে। কিন্তু ফাইট যেটা আবার এসে এই বছর ধরছি আইজি ছিলেন এটা আবার 100 কে হয়েছে সবার সহযোগিতায়। জিউসের সাথে মেজর প্রাইডের ফাইট গুলো দেখছি আমরা। ভাই পিএমএসএল সিএসএ কবে? দেরি আছে ভাই, এটা জানুয়ারিতে জানা যাবে। আরামি ব্রো তাদের দলের উপরে কিন্তু অনেকটা প্রেসার তো প্লেজ মেজর প্যাড আসছে। হ্যাঁ মেজর প্যাড ভালো খেলতেছে। প্রথম পিএমএসএল তো খুব ভালো খেলছিল, পরে পিএমএসএল মোটামুটি ভালো খেলছে, কোয়ালিফাই হয়েছে, ভালো খেলছে। কালকে আমার প্রেডিকশন থেকে একটা টিম চিকেন পাবে ইনশাআল্লাহ, তৌফিক। যতটুকু তারা ডিজার্ভ করে সেই লাস্টে মেজর প্রাইড ট্রাই করছে ভালো। লাস্ট মুহূর্তে বেশ চমৎকার চেষ্টা করেন। আজকে মজা হয়েছে, কমেন্টসও সবাই মোটামুটি ভালো ইয়ে করছে, আমরা মোটামুটি বেশ মজা করে ওয়াচ পার্টি করতে পারছি আজকে। সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা কিন্তু দেখলাম টোটাল 18টা পয়েন্ট পেয়ে গিয়েছে টিম স্পিরিট এন্ড ওভারঅল র‍্যাঙ্কিং এ তারা থাকছেন এই ম্যাচে প্রথমে, পরবর্তীতে আছে মেজর প্রাইড উইথ 16 রবিন কালকে তৌফিককে নিয়ে আসো। দ্বিতীয়তে চলে এসেছেন। আমরা দুইটা দলকে আচ্ছা ঠিক আছে। এছাড়া 9 পয়েন্ট নিয়ে আছে তিনটা দল, 7 পয়েন্ট নিয়ে আছে লুসি স্পোর্টস, মেরাইন সেজং আছে তারা 18 পয়েন্ট পাইছে। এবং তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি আছে হারামি ব্রো মেজর প্রাইড 16। কিন্তু বলতে হবে যে আসলে সবগুলো দলই নিজেদের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে কিন্তু চেষ্টা করেছেন। বাট হোয়াট হ্যাপেন্ড টু ডিআরএক্স? তাদের সাথে আসলে পয়েন্টের পার্থক্যটা কতটুকু ছিল মেরাইন সেজং এর সেটাই দেখতে হবে। 4 পয়েন্টের ডিফারেন্স কিন্তু আমরা দেখেছি, যেখানে এমএসজি পেয়েছে 6 পয়েন্ট, ডিআরএক্স তারা কিন্তু পেয়েছেন মাত্র 2 পয়েন্ট। মাত্র 2টা পয়েন্ট, আর একটু বেশি পয়েন্ট কিন্তু দরকার ছিল। জিউসের কথা যদি বলেন, জিউস একটা পয়েন্ট পেয়েছে, হোরা স্পোর্টস জাস্ট একটা পয়েন্ট পেয়েছে। প্রথম দিন একদমই খেলা হয়নি, দ্বিতীয় দিন খুব ভালো খেললেন, তৃতীয় দিন এসে আবার কিন্তু নেগেটিভ সাইডে চলে যাচ্ছে হোরা স্পোর্টস। সাউথ এশিয়ান একটা দলই এই গ্রুপে আছে এবং সেই একটা দল কিন্তু খুব একটা ভালো করতে পারছে না। এমভিপি হিসেবে আমরা টিম স্পিরিট থেকে ম্যাটিককে দেখতে পাচ্ছি, ম্যাটিক 666। তিনি তিনটা ধারাবাহিক থাকলে মেজর প্রাইড চলে যাবে ডাইরেক্ট। সার্ভাইভাল অ্যামেজিং, সেটা বড় টাইম মনে হচ্ছে। হিলিং করেছেন 95, হেডশট পার্সেন্টেজ অনেক লম্বা সময় পর ডাবল ডিজিট দেখতে পাচ্ছি। অবশ্যই আমরা 15% হেডশট ড্যামেজ দেখেছিলাম তার তরফ থেকে, আর কালকে আরো হবে ইনশাআল্লাহ তৌফিক। আসলে গায়ের উপরে যতটুকু আক্রমণ করেছেন, হাত পায়ে কিন্তু ততটা বেশি আর হবেন ভাবতেছি। পিএমজিসি ফাইনালের দিন 3 দিন আছে তো, 3 দিন 3টা গিভঅ্যাওয়ে করে দেব টি-শার্টের। এন্ড প্রথমে হ্যাঁ দেওয়া যায় শার্ট বা ক্যাপের। তারা কিন্তু থাকছেন টিম কি আছে জীবনে। তারা দ্বিতীয়তে মেজর প্রাইড, দে আর ইন দ্য থার্ড পজিশন, এন্ড ডিআরএক্স তারা 2 পাবজি মোবাইল অফিশিয়াল টি-শার্ট গুলো রাইট নাও তাদের কাছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আছে টোটাল 108 ঠিক আছে। পয়েন্ট। আমার একটা আলাদা বুক তোকে বিগেস্ট চিকেন ডিনার কাউন্টস, 3টা চিকেন ডিনার আছে ভ্যাম্পায়ারের কাছে। তারা র‍্যাঙ্ক যদি 1000 লাইভ ভিউয়ার হয় তাহলে তোমাকে একটা দিয়ে দেব। 114 পয়েন্ট। ওকে ঠিক আছে। তবে চিকেন ডিনার পেলেও তারা কেন উপরের দিকে নেই পয়েন্ট টেবিলে, সেটা কিন্তু আসলে এবার একটা কোশ্চেনের ব্যাপার, চিন্তার ব্যাপার। দেখা যাক ওভারঅলটা দেখতে হবে। তাদের কনসিস্টেন্সি ওভারঅল তো দেখাই দিচ্ছে। মাইন্ডস আজকে বেটার খেলেছে যে কোনো দিনের চাইতে। টোটাল 54 পয়েন্ট, আরামি ব্রোর কাছে টোটাল 62 পয়েন্ট, এরপরে 62 পয়েন্ট ডি মোহিতের কাছেও আছে। আর এস ও মেজর প্রাইড থার্ডে আছে, 60 টোটাল পয়েন্ট। টিম স্পিড সেকেন্ডে চলে গেছে। হোরা স্পোর্টসের কাছে ও ডিআরএক্স নেমে গেছে। সেই যে পেয়েছিলেন, তারপর কিন্তু আর চিকেনের দেখা নেই। জাহাঙ্গীর শিকদার কালকে এই অবশ্যই টপ 4 আমরা বানা যাবে কিন্তু আসলে হোরায়ের কাছে অনেকটাই কম। আমরা বেশ কয়েকটা ম্যাচে দেখেছি তারা কিন্তু এমএসজি আর টিম স্পিডে করতেই পারছেন না। এন্ড আমরা আড্ডাড্ডি লড়াই 54 51 50 148 টপ 4 এর ভিতর ব্যাপক আড্ডাড্ডি। তাকে আমরা দেখলাম ফিনিক্স এবং বিটিআর অবশ্য এখনো টপ 11 এর মধ্যে আছে, ওরা আবার 12তে রেখেছেন। অ্যাসিস্টেও বিটিআর ওই সার্ভাইভালের জন্য কোয়ালিফাই করবে। পাশাপাশি এভারেজ ড্যামেজ করলে ভালো এবং এভারেজ হিলিং তার ছিল 300। বিটিআর টিমটার সাথে অনেকের একটা ইমোশন আছে। কোন দিন দেবেন? পিএমজিসি ফাইনালে দেব ইনশাআল্লাহ ভাই। এই জিনিসটা অবশ্যই কিন্তু তার ওভারঅল দলের উপরে একটা অনেক বেশি পজিটিভ আমিন A1 অবশ্যই একটা পজিটিভ ইমপ্যাক্ট রাখবে। আমরা পাবজি ওয়ার্ল্ড গ্লোবাল চ্যাম্পিয়নশিপের এই জায়গাতে এসে হক্সি সহ এমএসজে থেকে বিভিন্ন প্লেয়ারকে কিন্তু দেখতে পেয়েছি বিভিন্ন সময় ভালো পারফরম্যান্স করতে। এটা টিম গেম, টুইস্টেড মাইন্ড কালকে আছে একেবারে ভালো পারফরম্যান্স এপক পুশ দেবে, হয় জয় নয় ক্ষয়। পসিবল টপ 4 অ্যাসিস্ট এখনো পর্যন্ত আইএসজি কে দেখা যাচ্ছে। মেজর প্রাইড ধীরে ধীরে কামব্যাকের চেষ্টা করছেন। আজকে একটা চিকেনও আসেনি, এর আগে 2 দিনে একটা একটা করে চিকেন এসেছিল। এলিমেন্ট্রিক্স 20টা অ্যাসিস্ট, সোয়েজ তার কাছেও 20টা, ইউনবিন তার কাছে 19টা অ্যাসিস্ট আছে। অবশ্যই আমরা দুটো দল থেকে প্লেয়ার দেখতে পাচ্ছি, এক পাশে মেজর প্রাইড আর অন্য পাশে থাকছে ডিআরএক্স। এই দুটো দলে কিন্তু নিজেদের বেস্ট পসিবল কামব্যাকটা কিন্তু দিচ্ছেন। এন্ড এবার মেজর প্রাইডের কথা বলতেই হবে, দিন শেষ হতে হতে তারা কিন্তু অ্যাটলিস্ট টপ 3 তে ঢুকে গিয়েছেন। সো এইবার আমি এখান থেকে আসলে জানতে চাই যে ডিআরএক্স এর কি প্ল্যান। That is it for day 3. 6 matches have gone by, and I'm joined
by the Cloud9, the NA legend adder, aka Kitsune, for you guys didn't know. I had to throw a little bit of an Easter egg right there. Man, you guys have been so consistent. ইনশাআল্লাহ কোনো একদিন বাংলাদেশে PUBG মোবাইল টেলিভিশনে দেখানো হবে টি স্পোর্টসে আমরা সেই অপেক্ষাতে আছি ইনশাআল্লাহ এমডি শান্ত বিটিআর মাই ফার্স্ট ক্লাস বিটিআর কে আমার খুব ভালো লাগে আসলে এরা প্রথম টিএমজি থেকে আছে তো বিটিআর লুপস players at the very end game, so they are doing great. That's surprising us. That's good to know. Jason, Abu Said bhai A1 কোনো গ্রুপে খেলবে না কারণ A1 কোয়ালিফাই করতে পারেনি change your play style, having to play with Nomi, having to play with Matic in comparison to the past when you guys have different players. তবে দোয়া করেন Basically, we ইনশাআল্লাহ changed নেক্সট to কোনো more center যেন আমরা দেখতে পারি gameplay, and সবচেয়ে বড় দোয়া করতে হবে যে গেম I যেন felt আমরা না always that Nomi always wants to be in the action. You know, he's always the one who is making some situations and getting points from there. So basically, me and Matic are trying to fit him. So that's the point of our gameplay. Right on, and I got to throw a quick little bonus question in there. Have you guys noticed that Nomi sometimes gets a little bit too overextended? And are মিস্টার you এক্স guys আসলে trying to হ্যাঁ fix that, or are এই you মেজর guys প্যাড just giving এই him free সে reign? That's for কি করতে পারেনি মানে এই পিএমএস এ ভালো ভালো করতে পারেনি কিন্তু লাস্ট পিএমএস এ খুব ভালো করছে প্রথম পিএমএস এ On the edge, walking on the edge. হ্যাঁ of একদিন the নেওয়ানো play. So ইনশাআল্লাহ এবার ফিরে আসবে you just এওয়ানের have যে to টিম ভাই adapt to এটা it. You just সত্যি have ভালো to, টিম হিটম্যান sometimes রাউডি just tell him that এটা you স্ট্রং just কে need to নাইন slow a little bit down. We don't need it like সিনেস্টার right now, but অভিজ্ঞতা আছে sometimes you just need to give him freedom. আসলে ব্যাটে বলে There you go, হয়নি Maxman. You got আমাদের your answer. আসলে আরো Now going হার্ড into ওয়ার্ক করা tomorrow, the প্রয়োজন last day of Group Yellow, you guys are currently in ইনশাআল্লাহ second place, 3 points behind MSJ. What are you guys going to be doing tomorrow to make sure you secure that top 3 and get a chance to go to the grand finals in London? Actually, we've came to this Shanto, tournament with Eon a going mindset to that PMGC, if inshallah. something happens, like our gameplay is bad, we just need to stick to the plan and don't change it because রফিকুল changing the plan রবিন at the very আর কম্পিটিটিভে ব্যাক দেবে না রবিন in the very short time বিদেশে ব্যাক দেবে gives you nothing at all. It almost every time ruins everything. So we will just do exactly what we did first 3 days. Just try to get as many points in every situation. Every match is a new match. So that's it. সমস্যা নেই That's good to know. যেখানে Well, যাই just wanna স্পোর্টস let নিয়ে you know, ইনশাআল্লাহ কাজ করব I'm দেশে happy to যদি see how গেম আনবেন হয় consistent you guys ভবিষ্যতে have been. Thank you, bro. Considering the performances we've ধন্যবাদ seen আবু you guys সাইদ in the past, বিশ্বাস can't wait to see what's going to happen tomorrow. With that said, back to you guys. কাকে বলেছিলাম প্রান্ত ডিসকর্ড লিংক কিসের ডিসকর্ড লিংক ভাইয়া বুঝলাম না বিদেশ থেকে উড়িয়ে আনবো আরে রবিন যে দেশে যাবে দেখা গেল একদিন সেই দেশেই পিএমজিসি হচ্ছে রবিন সেখানে চলে যাবে ইনশাআল্লাহ এওয়ান ফাইনাল খেলবে কোনো একদিন আল্লাহ ভরসা ভাই আল্লাহ ভরসা ডেডিকেশন থাকলে সব সম্ভব রহমতও লাগবে ভাইয়া আসলে গেম আনব্যান হলে সবাই ডেডিকেশন বাড়বে হার্ড ওয়ার্ক বাড়বে নতুন মানে নতুন প্লেয়াররা আসবে আমাদের লবি গুলো আরো মানে হার্ড হবে তখন আসলে প্র্যাকটিস বাড়বে তাহলে আজকে এখানে আমরা এটা নিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ আমাকে আজকে ধন্যবাদ রবিনকেও ধন্যবাদ যারা যারা আজকে আমাদের সাপোর্ট করছেন সবাইকে ধন্যবাদ আগামীকালকেও দেখা হবে ইনশাআল্লাহ বেলা 8:45 স্পোর্টসের চ্যানেলে ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ অফ করে দাও সাগর ডিএক্স ইনশাআল্লাহ পাবজি আনবেন হবে একদিন অফ করে দাও ইনশাআল্লাহ সবাইকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ গুড বাই কালকে থেকে ভালো গেছে না আজকে স্ট্রিম শেষ